क्रौञ्चद्वीपो द्विगुणस्त्वमानेन क्षीरोदेन परित उपकृप्तो वृतो यथा कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतराजो द्वीपनाम निरुवर्तक आस्ते योऽसु गुहप्रकरणोन्मजनितम्ब कुञ्जोऽपि क्षीरोदेनासिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विभजो बभूव तस्मिन्निपि प्रय्यवृतो कृतपृष्ठो नामाधिपतिस्त्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्यतेषु पुत्रनामसु सप्तरिक्तादान् वर्षपान्निवेष्ट स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याणदेशस आत्मभूतश्च हरेश्चरणारविन्दमुपजगाम आमो मधुरुहो मेघपृष्ठस्तुरामाभ्राजिष्टो लोहितार्णो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठस्तुतास्तेषां वर्षगिरजः सप्त सप्तैव नद्यश्चाभिख्याताः शुक्लो वर्धमानो भोजन उपबर्हिणो नन्दो नन्दनः सर्वतो भद्र इति अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्लेति यासामम्ब पवित्रमबलमुपयुञ्जानाः पुरुषऋषभद्रविणदेवकसंज्ञा वर्षपुरुषा आपोभजं देवमपां पूर्णेनाञ्जलिना जदन्ते अपः पुरुषवीर्यास्तपुनन्तीर्पूर्भवस्तवः तानः पुनीतामिवग्निः स्पृशतामात्मना भवैति एवं पुरस्तात् क्षीरोदात् परित उपवेशरश्चाकद्वीपोत्पात्रिंशल्लक्षयोजनायामः समानेन च तदिमण्डोदेन परीतोजस्मिन् शाको नाम महीरुहस्वक्षेत्रव्यपदेशको यस्य महासुरभिगन्धत्वं दीपमनुवासयति तस्यापि प्रियव्रत एवाधिपतिर्नाम्ना मेधातिथि स्तोऽपि विभज्य सप्तवर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान् पुरोजव मनोजव पवमान धूम्रानीक चित्तरेप बहुरूप विश्वदान संज्ञान् निधाप्याधिपतीन् स्वयं भगवत्यनन्त आवेशरमतिस्तपोवनं प्रविवेश एतेषां वर्षमर्यादागिरदो नद्यश्च सप्त सप्तैव ईशान पुरुषुङ्गो बलभद्रश्चतकेसरसहस्रोदो देवपालो महानस इति अनघायुर्दा उभयसृष्टिरपराजिता पञ्चपदी सहस्रश्रुतिर्निर्जधृतिरिति तद्वर्षपुरुषा ऋतव्रत सत्यव्रत दानोव्रतानो व्रतनामानो भगवन्तं भाव्यात्मकं प्राणायामविधूत रजस्तमस परमसमाधिना यजन्ते अन्तः प्रविश्य भूतानि यो बिभत्यात्मकेतुभिः अन्तर्यामीश्वरः साक्षात् पादनो जत्वचे स्फुटौ एवमेव दरिमण्डोदात्तरतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायामः सबन्तर उपकल्पितः समानेन स्वादूदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बहुत्पुष्करं ज्वलनशिखामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमलासनस्याध्यासनं परिकल्पितं तद्वीपमध्ये मानसोत्तरननामेक एवात्वाचीन पराचीन वर्षजोर्मर्यादाचलोजुतयोजनोच्छ्राययामो यत्र तु चत्रसृषु दिक्षु चत्वारि पुराणि लोकपालानाम् इन्द्रादीनां यदुपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेदं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानामहोरात्राभ्यां परिभ्रमति तद्दीपस्याप्यधिपतिः प्रियप्रदो बीतिहोत्रो नामेतस्यात्मजौ रमणक धातकी नामानो वर्षपति नियुज्य सस्वयं पूर्वजवद्भगवत्कर्मशीलयेवास्ते तद्वर्षपुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणाराधयन्तीदं चोदाहरन्ति यत्तत्कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोर्त्यजेत् एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नमः इति ऋषिरुवाच ततः परस्ताल्लोकालोकानामाचलो लोकालोकयोरन्तराले परित उपक्षिप्तः यावन्मानसोत्तरमेवोर्वोरन्तरं तावती भूमिः काञ्चन्यन्यादर्शरलोपमा यस्यां प्रहितः पदार्थो न कथञ्चित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वपरिहृतासीत् लोकालेक इति समाख्या यदनेन आचलेन लोकालोकश्चान्तर्वर्तिता नावस्थाप्यते स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गभस्तयोर्वाचीनां स्त्रील्लोकानाविततन्माना न कदाचित् पराचीना भवितुमुत्सहन्ते तावदुन्नघनायामः एतावान् लोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाविरुविचिन्तित कविभिः सदु 50 कोटि गणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः तरुपरिष्टाच्चतसृष्वा
ತದುಪರಿಷ್ಟಾ ಚತಸೃಶ್ವಾಸಾ ಸ್ವಾತ್ಮಯೋನಿನಾಂ ಅಖಿಲ ಜಗದ್ಗುರುನಾಧಿನಿವೇಶಿತಾಯೇ ದ್ವಿರದಪತಜ ಋಷಭ ಪುಷ್ಕರಚೂಡೋ ವಾಮನೇ ವಾಮನೋಪರಾಜಿತ ಇತಿ ಸಕಲ ಲೋಕಸ್ಥಿತಿಖೇತವಃ ತೇಷಾಂ ಸ್ವವಿಭೂತೀನಾಂ ಲೋಕಪಾಲಾನಾಂಚ ವಿವಿಧ ವೀರ್ಯೋಪಬ್ರಹ್ಮಣಾಯ ಭಗವಾನ್ ಪರಮ ಮಹಾಪುರುಷೋ ಮಹಾವಿಭೂತಿಪತಿರಂತರ್ಯಾಮ್ಯಾತ್ಮನೋ ವಿಶುದ್ಧಸತ್ವಂ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟ ಮಹಾಸಿದ್ಧ್ಯುಪಲಕ್ಷಣಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾದಿಭಿಃ ಸ್ವಪಾರ್ಷದ ಪ್ರವರೈಃ ಪರಿವಾರಿತೋ ನಿಜವರಾಜಿತೋಪಶೋಭಿತೈರ್ನಿಜಭುಜದಂಡೈಃ ಸಂಧಾರಯಮಾಣಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಗಿರಿವರೆ ಸಮಂತಾತ್ ಸಕಲ ಲೋಕಸ್ವಸ್ತಜ ಆಸ್ತೆ ಆಗಲ್ಪಮೇವಂ ವೇಷಂಗತ ಏಷ ಭಗವಾನಾತ್ಮಜೋಗಮಾಜಯ ವಿರಚಿತ ವಿವಿಧ ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ಗೋಪೀಥಾಯೇತ್ಯರ್ಥಃ ಯೋಂತರು ವಿಸ್ತಾರ ಏತೇನ ಹ್ಯಲೋಕ ಪರಿಮಾಣಂಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಯದ್ಬಹಿರ್ಲೋಕಾಲೋಕಾಚಲಾತ್ ತತಃ ಪರಸ್ತಾದ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಗತಿಂ ವಿಶುದ್ಧಾಮುದಾಹರಂತಿ ಅಂಡಮಧ್ಯಗತ ಸೂರ್ಯೋ ದ್ಯಾವಾಭೂಮ್ಯೋರ್ಯದಂತರಂ ಸೂರ್ಯಾಂಡಗೋಲಜೋರಂ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಟ್ಯಸ್ಯು ಪಂಚವಿಂಶತಿಃ ಭೃತೇಂಡ ಏಷ ಏತನ್ನ ಯನ್ಯದಭೂತ್ತತೋ ಮಾರ್ತಂಡ ಇತಿ ವ್ಯಪದೇಶಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತಿ ಯದ್ ಹಿರಣ್ಯಾಂಡ ಸಮುದ್ಭವಃ ಸೂರ್ಯೇಣ ಹಿ ವಿಭಜ್ಯಂತೆ ದಿಶಃ ಕಂಜೌರ್ಮಹೀಪಿತ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗೋ ನರಕ ರಸೌಕಾಂಸಿತ ಸರ್ವಶಃ ದೇವತರಿಯಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸರೀಸೃಪವಿರುಧಾಂ ಸರ್ವಜೀವನಿಕಾಯಾನಾಂ ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮಾ ದೃಗೀಶ್ವರಃ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪಾರಹಂಸ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಪಂಚಮಸ್ಕಂಧೆ ಭುವನಕೋಶವರ್ಣನೆ ಸಮುದ್ರವೃಷ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪರಿಮಾಣ ಲಕ್ಷಣೋ ವಿಂಶೋಧ್ಯಾಯಃ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಗೋ ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀ ಶುಕೌವಾಚ ಏತಾವಾನೇವ ಭೂವಲಯಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರಮಾಣಲಕ್ಷಣತೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ ಏತೇನ ಹಿ ಬೋಧೆ ಏತೇನ ಹಿ ದೇವೋ ಮಂಡಲಮಾನಂ ತದ್ವಿದ ಉಪದಿಶಂತಿ ಯಥಾ ದ್ವಿತಲಜೋನಿಷ್ಠಾವಾದೀನಾಂ ತೇ ಅಂತರೇಣಾಂತರಿಕ್ಷಂ ತದುಭಯ ಸಂಧಿತಂ ಯನ್ಮಧ್ಯಗತೋ ಭಗವಾನ್ ಸ್ತಪತಾಂ ಮತಿಸ್ತಪನಾತಪೇನ ತ್ರಿಲೋಕೀಂ ಪ್ರತಿಪತ್ಯಭಾಸಯತ್ ಆತ್ಮಭಾಸಾ ಸ ಏಷ ಉದಗಯನ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ವೈಷುವತ ಸಂಜ್ಞಾಭಿನ್ಮಾಂಜಶೈಘ್ರ ಸಮಾನಾಭಿರ್ಗತಿರಾರೋಹಣಾವರೋಹಣ ಸಮಾನಸ್ಥಾನೇಷು ಯಥಾಸವನಮಭಿಪದ್ಯಮಾನೋ ಮಕರಾದಿಷು ರಾಶಿಶ್ವರೋ ರಾತ್ರಾಣಿ ದೀರ್ಘಹ್ರಸ್ವಮಾನಾನೇ ಯಥಾ ಯದಾ ಮೇಷತಲಯೋರ್ವರ್ತತೆ ತದಾ ಹೋರಾತ್ರಾಣಿ ಸಮಾನಾನಿ ಭವಂತಿ ಯದಾ ವೃಷಭಾದಿಷು ಪಂಚರಾಶಿಷು ಚರತಿ ತತ್ರ ಚರತಿ ತದಾಹಾನ್ಯೇವ ವರ್ಧಂತೆ ಕ್ರಸತೆ ಜಮಾಸಿ ಮಾಸ್ಯೇಕೈಕಾ ಘಟಿಕಾ ರಾತ್ರಿಷು ಯದಾ ವೃಶ್ಚಿಕಾದಿಷು ಪಂಚಸು ವರ್ತತೆ ತದಾ ಹೋರಾತ್ರಾಣಿ ವಿಪರ್ಯಾಣಿ ಭವಂತಿ ಯಾವದ್ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಹಾನಿ ವರ್ಧಂತೆ ಯಾವದುದಗಜನಂ ರಾತ್ರಯಃ ಏವಂ ನವಕೋಟಜೈಕ ಪಂಚಾಶಲ್ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಯೋಜನಾನಾಂ ಮಾನಸೋತ್ತರಗಿರಿ ಪರಿವರ್ತನಸ್ಯೋಪದಿಶಂತಿ ತಸ್ಮೈ ನೈಂದ್ರೀಂ ಪುರೀಂ ಪೂರ್ವಸ್ಮಾನ್ ಮೇರೋರ್ದೇವಧಾನೀಂ ನಾಮ ದಕ್ಷಿಣತೋ ಯಾಮ್ಯಾಂ ಸಂಯಮನೀಂ ನಾಮ ಪಶ್ಚಾದ್ವಾರುಣೀಂ ನಿಮ್ಲೋಚನೀಂ ನಾಮ ಉತ್ತರತಃ ಸೌಮ್ಯಾಂ ವಿಭಾವರೀಂ ನಾಮ ತಾಸೂದಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಸ್ತಮಯ ಅಸ್ತಮಯ ನಿಷೀಧಾನೇತಿ ಭವನ್ ಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ನಿವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತಾನಿ ಸಮಯ ವಿಶೇಷೇಣ ಮೇರೋಶ್ಚತುರ್ದಿಶಂ ತತ್ರತ್ಯಾನಾಂ ದಿವಸಮಧ್ಯಂ ಗತಜೇವ ಸದಾದಿತ್ಯಸ್ತಪತಿ ಸವ್ಯೇತಾಚಲಂ ದಕ್ಷಿಣೇನ ಕರೋತಿ ಯತ್ರೋದೇತಿ ತಸ್ಯ ಸಮಾನಸೂತ್ರ ನಿಪಾತೇನ ಲೋಚತಿ ಯತ್ರ ಕ್ವಚನ ಸ್ಯಂದೇನಾಭಿಪತತಿ ತಸ್ಯ ಹೇಷ ಸಮಾನಸೂತ್ರ ನಿಪಾತೆ ಪ್ರಸ್ವಾಪಯತಿ ತತ್ರ ಗತಂ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಚೇತಂ ಸಮನುಪಶ್ಯೇರನ್ ಯದಾ ಚೈಂದ್ರ್ಯಾ पुर्या प्रचलते पंचदश घटिकाभिनियाम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षणानि साधिकानि चोपजाति एवं ततो वारुणीं सैम्यामैन्द्रीं च पुनस्तथान्ये च ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रैः सह ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यन्ति सह वानिं लोचन्ते एवं मुहूर्तेन चतुस्त्रिंशल्लक्षयोजनान्यष्टशताधिकानि सौरो रथस्त्रजेमजोऽसौ
चतस्रुषु परिवर्तते पुरीषु यस्यैकं चक्रं द्वादशारं षण्मे मित्रिणाभिरु संवत्सरात्मकं समापनन्ति तस्याक्षो मेरोर्मूर्धनि कृतो मानसोत्तरे कृतेतरभागो यत्र प्रोतं रविरथचक्रं तैलचन्द्रचक्रवद् भ्रमन् मानसोत्तरगिरौ परिभ्रमति तस्मिन्नक्षे कृतमूलो द्वितीयोक्षस्तुर्यमानेन संविदस्तैलचन्द्राक्षध्रुवे कृतो परिभागः रथनीडस्तु षट्त्रिंशल्लक्षयोजनायतस्तुरीयभागविशालस्तावान् रविरथयोगो यत्र हजाश्छन्दो नामानः सप्तारुणयोजिता वहन्ति देवपादित्यं पुरस्तात् सवितुररुणः पश्चाश्च नियुक्तः सौत्ये कर्मणि किलास्ते तथा बालखिल्या ऋषयोऽङ्गुष्ठपर्वमात्रा षष्टिसहस्राणि पुरतः सूर्यं सूक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्ति तथाम्ने च ऋषयो गन्धर्वाप्सरसो नागाग्रामण्यो जातु धाना देवा इत्यैकेकशो गणाः सप्तचतुर्दशमासि मासि भगवन्तं सूर्यमात्मानं नानानामानं पृथक् नानानामानः पृथक् कर्मभिर्द्वन्द्वश उपासते लक्षोत्तरं सार्धनवकोटियोजन परिमण्डलं भूवलयस्य क्षणेन सगं व्योत्युत्तरं द्विसहस्रयोजनानि स भुङ्क्ते स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रसूर्यरथमण्डलवर्णनं नाभयैकविंशः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द राजोवाच यदेतद्भगवत आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीरामभिमुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणं भगवतोपवर्णितममुष्य वयं कथमनुममीमहीति सहोवाच यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्येव व्यप्युपलभ्यमानत्वादेवं नक्षत्रराशिभिरुपरीक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुञ्ज प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्येव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात् स एष भगवानादिपुरुष एव साक्षां नारायणो लोकानां स्वस्तज आत्मानं त्रयीमयं कर्म विशुद्धिनिमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसन्तादिऋतुषु यथोपजोष मृदुगुणान् विदधाति तमेतमिह पुरुषास्त्रैया विद्यया वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावचैः कर्मभिः आम्रातैः योगवितानैश्च श्रद्धया यजन्तोऽञ्जसा श्रेयस्समधिगच्छन्ति अथ स एष आत्मा लोकानां द्यावा पृथिव्योरन्तरेण दभोबलयस्य कालचक्रगतो द्वादशमासान् भुङ्क्ते राशिसंज्ञान् संवत्सरावयवान् मासः पक्षद्वयं दिवारक्तं चेति सपादर्क्षद्वयमुपदिशन्ति यावता षष्ठमंशं भुञ्जीत स वै ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरावयवः अथ च यावतार्थेन दभोवीथ्यां प्रचरदितं कालमजनमाचक्षते अथ च यावन्नभो मण्डलं सह द्यावा पृथिव्योर्मण्डलाभ्यां कार्त्स्येन सह भुञ्जीत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरमिडावत्सरमनुवत्सरं वत्सरमिति भानोर्मान्द्यैः शैघ्र्यतमगतिभिः समापनन्ति एवं चन्द्रमा अर्कगभस्तिभ्य उपरिष्टाल्लक्षयोजनत उपलभ्यमानोऽर्कस्य संवत्सरभुक्तिं पक्षाभ्यां मासभुक्तिं सपादर्क्षाभ्यां दिनैनैव पक्षभुक्ति भक्षभुक्तिं अग्रचारी द्रुततरगमनो भुङ्क्ते अथ चापूर्यमाणाभिश्च कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितॄणामहोरात्राणि पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वानः सर्वजी
जीवनिवः प्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं त्रिंशता मुहूर्तैर्भुङ्क्ते यजेष षोडशकलः पुरुषो भगवान् मनोमयोऽन्नमयोऽमृतमयो देवपितृमनुष्यभूतपशुपक्षिसरीसृपवीरुधाम्राणाप्याजनशीलत्स्वात् सर्वमज इति वर्णयन्ति तत उपरिष्टात् त्रिलक्षयो जनतो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनैव कालाजन ईश्वर योजितानि सहाभिजिता अष्टाविंशतिः तत उपरिष्टादुशताद् द्विलक्षयो जनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सहैव वार्कस्य शैघ्र्यपाञ्जसाम्याभिर्गतिभिर् अर्कवश्चरति लोकानां नित्यदानुकूलजैव प्राचीन वर्षजंश्चारेणानुमीयते स विष्टं भग्रहोपशमनः उशनसा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद्विलक्षयो जनतो बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः प्राचीन शुभकृद्यादार्काद्व्यतिरिच्येत तदाति वाताभ्रप्रायानावृष्ट्यादिभिर्भजमाशंसते अत ऊर्ध्वमङ्गारगोऽपि योजनलक्षद्वितज उपलभ्यमानस्त्रिभिस्त्रिभिः पक्षैः एकैकशो राशीन् द्वादशानुभुङ्क्ते यदि न वक्रेणाभिवर्तते प्रायेणाशुभग्रहो घशंसः तत उपरिष्टाद्विलक्षयोजनान्तर्गतो भगवान् बृहस्पतिः एकैकस्मिन् राशौ परिवत्सरं जरति यदि न वक्रः स्यात् प्राचीनानुकूलो ब्राह्मणकुलस्य तत उपरिष्टाद्योजनलक्षध्वजात् प्रतीयमानः शनैश्चरजैकैकस्मिन् राशौ त्रिंशन्मासान् विलम्बमानः सर्वानेवानुपरिजेति तावद्भिरनुवत्सरैः प्रायेण हि सर्वेषामशान्तिकरः तत उत्तरस्मादृशज एकादश लक्षयोजनान्तර उपलभ्यन्ते यजैव लोकानां शमनुभावजन्तो भगवतो विष्णोर्यत्परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रवर्णने 12 श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीशुक उवाच अथ तस्मात् परतस्त्रयोदशलक्षयोजनान्तरतो यत्तद्विष्णोः परमं पदमभिवदन्ति यत्र महाभागवतो ध्रुव उत्तानपादिरग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीविनामाजीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवर्णितः स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनाम् अनिमेषाणां व्यक्तरंहसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुरिवावष्टम् ईश्वरेण विहितस्य स्वदवभासते यथा मेढीस्तम्भ आक्रमणपशवः संयोजितास्त्रिभिस्त्रिभिः सवनैर्यथा स्थानं मण्डलानि चरन्त्येव भगणा ग्रहादय एतस्मिन्नन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा आकल्पान्तं परिचङ्क्रमन्ति नभस यथा मेघाश्चेनादयो वायुवशाः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणाः प्रकृतिपुरुषयोगानुगृहीताः कर्मनिर्मितगतयो भुवि न पतन्ति केचनैतज्ज्योतिरनीकं शुशुभारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति यस्य पुच्छाग्रे वाक्षिरसः कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितस्तस्य लाङ्गूले प्रजापतिरग्निरिन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले धाता विधाता च कट्यां सप्तऋषयः तस्य दक्षिणावर्तकुण्डलीभूतशरीरस्य उदगजानानि दक्षिणपार्श्वे तु नक्षत्राण्युपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सव्ये यथा शिशुमानस्य कुण्डलाभोगसन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरप्यवयवाः समसङ्ख्या भवन्ति पृष्ठे त्वजवीथि आकाशगङ्गाचोदरतः पुनर्वसु पुष्यौ दक्षिणवामयोः श्रोण्योराद्राश्लेषे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादयोरभिजिदुत्तराषाढे दक्षिणवामयोर्नासिकयोर्यथासङ्ख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठामूलं च
दक्षिण वामयोः कर्णयोर्मघादीन्यष्टनक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्ववङ्गृषयुञ्जीत तथैव मृगशीर्षादीन्युदगयनानि दक्षिणपार्श्ववङ्गृषु प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीत शतभिषा ज्येष्ठे स्कन्दयोर्दक्षिणवामयोऽन्यसेत् उत्तराहनावगस्ति अस्थिरधराहनौ यमो मुखेषु यमो मुखेषु चाङ्गारकश्चनैश्चर उपस्थे बृहस्पतिः ककुति वक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो मनसि चन्द्रो नाभ्यावशनास्तनयोरश्विनौ बुध प्राणापानयोः राहुर्गले केतवः सर्वाङ्गेषु रोमसु सर्वे तारागणाः एतदुहैव भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामजं रूपमहरः सन्ध्यायां व्रजतो वाग्यतो निरीक्ष्यमाण उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय निमिषां पतये महापुरुषायाभिधीमहीति ग्रहर्क्षतारा तारामयमादिदैविकं पापापहं मन्त्रकृतां त्रिकालं नमस्य तस्मरतो वा त्रिकालं नश्येतु तत्कालजमाशु पापं स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे शिशुमारसंस्थावर्णनं त्रयोविंशः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द श्रीशुक उवाच अधस्तात् सवितुर्योजनायुते स्वर्भानुनक्षत्रवच्चरतीत्येकेयो साममरत्वं गृहत्वं जालभत भगवदनुकम्पया स्वजमसुरापसदः संहिकेयो ह्यतदर्हस्तस्य तातजन्मकर्माणि चोपरिष्टाद् वक्ष्यामः यतदस्तरणेर्मण्डलं प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतमाचक्षते द्वादशसहस्रं सोमस्य त्रयोदशसहस्रं राहोर्यः पर्वणि तद्व्यवधानकृद्वैरानुबन्धः सूर्यचन्द्रमसावभिधावति तन्निशम्योभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दयितमस्त्रं तत्तेजसा दुर्विषहं मुहुः मुहूर्तमुद्विजमानं सकितहृदय आराधे मनिवर्तते तुतुपरागमिति वदन्ति लोकाः ततोऽधस्तात् सिद्धचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव ततोऽधस्ताद्यक्षरक्षपिशाचप्रेतभूतगणानां विहाराजिवन्तरिक्षं यावद्वायुप्रभाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते ततोऽधस्ताच्चतयोजनान्तर इयं पृथिवी यावद्धं सम्भासस्येन सुपर्णादय पतत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति उपवर्णितं भूमेर्यथा सन्निवेशावस्थानममनेरप्यधा अधस्तात् सप्तभूविवरा एकैकशो योजनायुतान्तरेण यामविस्तारेणोपक्लिप्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालमिति एतेषु हि विरस्वर्गेषु स्वर्गादप्यककाम भोगैश्वर्यानन्दभूतिविभूतिभिः सुसमृद्धभवनोद्यानक्रीडाविहारेषु दैत्यदानवकाद्रेवा नित्यप्रमुदितानुरत्नकलत्रापत्यबन्धुसुहृदनुचरा गृहपतय ईश्वरादप्यप्रतिहतकामः मायाविनोदानि वसन्ति येषु महाराजमयेन मायाविना विनिर्मिताः पुरो नानामणिप्रवर प्रवेकविरचितविचित्रभवनप्राकार गोपुरसभाजैत्यजत्वरायतादिभिः नागासुरमिथुनपारावत शुकसारिकाकीर्णकृत्रिमभूमिभिर्विवरेश्वर गृहोत्तमैः समलङ्कृताश्चकासति उद्यानानि जातितरां मन इन्द्रियानन्दिभिः कुसुमफलस्तबकसुबक किसलयावनतरुचिरविटपविटपिनां लताङ्गालिङ्गितानां श्रीभिः समिथुनविविधविहङ्ग जलाशयानाम् अमलजलपूर्णानां च शकुलोल्लङ्घन
ಶೋಭಿತ ನೀರ ನೀರಜ ಕುಮುದ ಕುವಲಯ ಕಲ್ಹಾರ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಲೋಹಿತ ಶತಪತ್ರ ದೇವನೇಶು ಕೃತ ಏಕವಿಹಾರ ಕುಲ ಮಧುರ ವಿವಿಧ ಸ್ವನಾದಿಭಿರಿಂದ್ರಿಯೋತ್ಸವೈರಮರಲೋಕಶ್ರಿಯಮತಿಶಯಿತಾನಿ ಯತ್ರ ಹವಾವ ನ ಭಯಮಹೋರಾತ್ರಾದಿಭಿಃ ಕಾಲವಿಭಾಗೈರುಪಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಯತ್ರ ಹಿ ಮಹಾಹಿ ಪ್ರವರ ಶಿರೋಮಣಯಃ ಸರ್ವಂ ತಮಃ ಪ್ರಪಾದಂತೆ ನವ ಏತೇಷು ವಸತಾಂ ದಿವ್ಯೌಷಧಿರಸರಸಾಯನ ಅನ್ನಪಾನಸ್ನಾನಾದಿಭಿರಾಧಯೋ ವ್ಯಾಧಯೋ ವಲೀಬಲಿತಜರಾಧಯಶ್ಚ ದೇಹವೈವರ್ಣ್ಯ ಸ್ವೇದಕ್ಲಮನಿ ಗ್ಲಾನಿರಿತಿ ವಜೋವಸ್ಥಾಶ್ಚ ಭವಂತಿ ನ ಹಿ ತೇಷಾಂ ಕಲ್ಯಾಣಾನಾಂ ಪ್ರಭವತಿ ಕುತಶ್ಚ ಮೃತ್ಯುರ್ವಿನಾ ಭಗವತ್ತೇಜಶ್ಚ ಚಕ್ರಾಪದೇಶಾತ್ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇ ಸುರವಧೂನಾಂ ಪ್ರಾಜಃ ಪುಂಸವನಾನಿ ಭಯಾದೇವ ಸ್ರವಂತಿ ಪತಂತಿ ಚ ಅಥ ತಲೆ ಮಯ ಪುತ್ರೋ ಸುರೋಬಲೋ ನಿವಸತಿ ಯೇನ ಹವಾ ಇಹ ಸೃಷ್ಟಾಶ್ಚಂಡಪತಿರ್ಮಾಯಾಃ ಕಾಶ್ಚನಾದ್ಯಾಪಿ ಮಾಯಾಪಿನೋ ಧಾರಯಂತಿ ಯಸ್ಯ ಚ ದೃಂಭಮಾಣಸ್ಯ ಮುಖತಸ್ತಯಃ ಸ್ತ್ರೀಗಣ ಉಪಪದ್ಯಂತಸ್ತ್ವೈರಿಣ್ಯಃ ಕಾಮಿನ್ಯಃ ಪುಂಶ್ಚಲ್ಯ ಇತಿ ಯಾ ವೈ ವಿಲಾಜನಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ಪುರುಷಂ ರಸೇನ ಹಾಟಕಾಖ್ಯೇನ ಸಾಧಯಿತ್ವಾ ಸ್ವವಿಲಾಸಾವಲೋಕನಾನುರಾಗಸ್ಮಿತ ಸಲ್ಲಾಪೋಪಗೂಹನಾದಿಭಿಃ ಸ್ವೈರಂ ಕಿಲ ನಮಯಂತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ನುಪಯುಕ್ತೆ ಪುರುಷ ಈಶ್ವರೋಹಂ ಸಿದ್ಧೋಹಮಿತ್ಯಜುತ ಮಹಾಗಜಬಲಮಾತ್ಮಾನಮಭಿಮನ್ಯಮಾನಃ ಕತ್ತತೆ ಮದಾಂಧ ಇವ ತತೋಧಸ್ತಾದ್ವಿತಲೆ ಹರೋ ಭಗವಾನ್ ನಾಟಕೇಶ್ವರ ಸ್ವಪಾರ್ಷದಭೂತ ಗಣಾವೃತ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸರ್ಗೋಪಬ್ರಹ್ಮಣಾಯ ಭವೋ ಭವಾನ್ಯಾಸಾ ಮಿಥುನೀಭೂತಜ ಆಸ್ತೇಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಾ ಸರಿತ್ವಪರಾಹಾಟಕೀ ನಾಮ ಭವಯೋರ್ವೀರ್ಯೇಣ ಯತ್ರ ಚಿತ್ರಪಾದುರ್ಮಾತರಿಷ್ವನಾ ಸಮಿಧ್ಯಮಾನ ಓಜಸಾ ವಿಪತಿ ತನ್ನಿಷ್ಠೂತಂ ಹಾಟಕಾಖ್ಯಂ ಸುವರ್ಣಂ ಭೂಷಣೇನಾಸುರೇಂದ್ರಾವರೋಧೇಷು ಪುರುಷಾಃ ಸಹ ಪುರುಷೇಭಿರ್ಧಾರಯಂತಿ ತತೋಧಸ್ತಾಚ್ಯುತತಲೆ ಉದಾರಶ್ರವಾ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕೋ ವಿರೋಚನಾತ್ಮಜೋ ಬಲಿರ್ಭಗವತಾ ಮಹೇಂದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಂ ಚಿಕೀರ್ಷಮಾಣೇನಾದಿತೇರ್ಲಬ್ಧಕಾಜೋ ಭೂತ್ವಾ ವಟುವಾವನರೂಪೇಣ ಪರಾಕ್ಷಿಪ್ತಲೋಕತ್ರಜೋ ಭಗವತನುಕಂಪಯೈವ ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶಿತ ಇಂದ್ರಾದಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಮಾನಜಾಸು ಸಮೃದ್ಧಜಾ ಶ್ರಿಯಾಭಿಜುಷ್ಟಸ್ತು ಧರ್ಮೇಣಾರಾಧಯಂಸ್ತಮೇವ ಭಗವಂತಮಾರಾಧನೀಯಮಪಗತ ಸಾಧ್ವಸ ಆಸ್ತೇಧುನಾಪಿ ನೋ ಏವೈತತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೋ ಭೂಮಿದಾನಸ್ಯ ಯತ್ತದ್ಭಗವತ್ಯಶ ಅಶೇಷ ಜೀವನಿಕಾಯಾನಾಂ ಜೀವಭೂತಾತ್ಮಭೂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ವಾಸುದೇವೇ ತೀರ್ಥತಮೇ ಪಾತ್ರ ಉಪನ್ನೇ ಪರಯಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಮಾದರ ಸಮಾಹಿತ ಮನಸಾ ಸಂಪ್ರತಿಪಾದಿತಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪವರ್ಗದ್ವಾರಸ್ಯ ಯದ್ವಿಲಯನಿಲೈಶ್ವರ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಹವಾವಕ್ಷುತ ಪತನ ಪ್ರಸ್ಖಲನಾದಿಷು ವಿವಶಸ್ರಕೃನ್ನಾಮಾಭಿಗೃಣನ್ ಪುರುಷ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಮಂಜಸಾ ವಿಧುನೋತಿ ಯಸ್ಯ ಹೈವ ಪ್ರತಿಪಾದನಂ ಮುಮುಕ್ಷವೋನ್ಯಥೈವೋಪಲಭಂತೆ ತದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ಆತ್ಮವತಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಆತ್ಮತಯೈವ ನ ವೈ ಭಗವಾನ್ ನೂನಮುಷ್ಯಾನುಜಗ್ರಾಹ ಯದುತ ಪುನರಾತ್ಮಾನುಸ್ಮೃತಿಮೋಷಣಂ ಮಾಯಾಮಯ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯಮೇವಾತನುತೇತಿ ಯತ್ತದ್ಭಗವತಾನಧಿಗತಾನ್ಯೋಪಾಯೇನ ಯಾಜ್ಞಾಚ್ಛಲೇನಾಪಹೃತ ಸ್ವಶರೀರಾವಶೇಷಿತಲೋಕತ್ರಯೋ ವರುಣಪಾಶೈಶ್ಚ ಸಂಪ್ರತಿ ಮುಕ್ತೋ ಗಿರಿಧರ್ಯಾಂ ಚಾಪವಿದ್ಧ ಇತಿ ಹೋಮಾಚ ನೂನಂ ಬತಾಯಂ ಭಗವಾನರ್ಥೇಷು ನ ನಿಷ್ಣಾತೋ ಯೋಸಾವಿಂದ್ರೋ ಯಸ್ಯ ಸಚಿವೋ ಮಂತ್ರಾಯ ವೃತ ಏಕಾಂತತೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ತಮತಿಹಾಯ ಸ್ವಯಮುಪೇಂದ್ರೇಣ ಆತ್ಮನಶ್ಚಾಶುಯೋನೋ ಏವ ದದ್ದಾಸ್ಯಮತಿ ಗಂಭೀರವಯಸಾ ಕಾಲಸ್ಯ ಮನ್ವಂತರ ಪರಿವೃತ್ತಂ ಖಿಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ಯಸ್ಯಾನುದಾಸ್ಯಮೇವಾಸ್ಮತ್ಪಿತಾಮಹ ಕಿಲ ವೌರೇಣ ತು ಸ್ವಪಿತ್ರ್ಯಂ ಯದುತಾ ಕುತೋ ಭಯಂ ವದಂ ದೀಯಮಾನಂ ಭಗವತಃ ಪರಮಿತಿ ಭಗವತೋ ಪರತೆ ಖಲು ಸ್ವಪಿತರಿ ತಸ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವಸ್ಯಾನುಪಥಮೃಜಿತಕಷಾಯಃ ಕೋ ವಾಸ್ಮದ್ವಿದಃ ಪರಿಹೀಣ ಭಗವದನುಗ್ರಹ ಉಪಜಿಗಮಿಷತೀತಿ ತಸ್ಯಾನುಚರಿತಮುಪರಿಷ್ಟಾದ್ ವಿಸ್ತರಿಷ್ಯತೆ ಯಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಮಖಿಲ ಜಗದ್ಗುರ್ನಾರಾಯಣೋ ದ್ವಾರಿ
जनानुकम्पितहृदयो येनाङ्गुष्ठेन पदादशकन्धरो योजनायुतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ततोधस्तात् तलातले मयो नाम दानवेन्द्रस्त्रिपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकेशं जिकीर्षुणा निर्दग्ध स्वपुरत्रयस्तत्प्रसादाल्लब्धपदो माजाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगतसुदर्शनभयो महीयते ततोधस्तान्महातले काद्रवेयाणां सत्पाणां नैकशरसां क्रोधवशो नाम गणः कुहकतक्षककालीय सुषेणादिप्रधान महाभोगावन्तः पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषवादनव्रतमुद्विजमानाः स्वकलत्रापत्य सुहृत्कुटुम्बसङ्गेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति ततोधस्ताद्रसातले दैते यादानवापणयो नाम निवातकवचाः कालेजा हिरण्यपुरवासिन इति विभुतप्रत्यनीक उत्पत्त्या महौजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलाबलेपविलेशया इव वसन्ति ये वै सरमयेन्द्रदूत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्राद्बिभ्यति ततोदस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकिप्रमुखाः शङ्खकुलिक महाशङ्ख श्वेतधनञ्जय धृतराष्ट्रशङ्खचूडा कम्बलाश्वतर देवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषामुह वै पञ्चसप्तदशशतसहस्रशीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो रोचिष्णवः पाताल विवरतिमिरनिकरं स्वरोचिषा विधमन्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे राक्वादिस्थितिस्वर्गमर्यादानिरूपणं चतुर्विंशः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् श्रीशुक उवाच तस्य मूलदेशे 30 योजनसहस्रान्तर आस्ते या वै कला भगवतस्तामसी समाख्यातानन्द इति सा प्रतीया दृश्ययोः सङ्कर्षणमहमित्यभिमानलक्षणं यं सङ्कर्षणमित्याचक्षते यस्येदं श्रीमण्डलं भगवतो नन्दमूर्तेः सहस्रशिरसः एकस्मिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते यस्य हवा इदं कालेनोपसंजिहीर्षतो वर्षविरचित रुचिरभ्रमर ध्रुवोरन्तरेण सङ्कर्षणो नाम रुद्र एकादशव्यूहस्त्यक्षस्त्रिशिखं शूलमुत्तमभयन्नुदतिष्ठत् यस्याङ्घ्रिकमलयुगलारुण विशदनखमणिषण्डमण्डलेष्वहीपतयः सह सात्वतर्षभैरेकान्तभक्तियोगेनावनमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत् कुण्डलप्रभामण्डितगण्डस्थलान्यतिमनोहराणि प्रमुदितमनसः खलु विलोकयन्ति यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशिष चारुवङ्गवलय विलसित विशद विपुल धवल धुवग रुचिर भुजरजतस्तम्भेष्वगरु चन्दन कुङ्कुम विसदशा यथा प्रश्नं व्याचख्ये किमन्यत् कथयाम इति स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भूविवरविद्युपवर्णनं नाम पंचविंशः ओं नमो भगवते वासुदेवाय सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद राजोवाच महर्ष एतद्वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति ऋषस्य तारतम्येन भवन्ति अथेदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्य धर्मस्य तथैव कर्तुश्रद्धया वै सादृश्यात् कर्मफलं विसदृशं भवति या ह्यनाद्य विद्यया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः श्रुतयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येणानुवर्णयिष्यामः राजोवाच नरकान् नाम भगवन् किं देशविशेषाथवा बहिस्त्रिलोक्या आहुस्विदन्तराल इति
ऋषिरुवाच अन्तराल एव त्रिजगत्यासु दिशि दक्षिणस्यामधस्तात् धूमेरुपरिष्टात् जलाद्यस्यामग्निश्वात्तादयः पितृगणा दिशि स्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एवाशिषा आशासानानि वसन्ति यत्र वाव भगवान् पितृराजो वै वस्तुतस्त्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषैर्जन्तुषु सम्परेतेषु यथा कर्मावद्यं दोषमेवानुलङ्घितं भगवच्छासनः सगणोदमं धारयति तत्र हैते नरकानेकविंशतिं गणयन्ति अथ तांस्ते राजन्नामरूपलक्षणतो अनुक्रमिष्यामस्तामिस्रोन्धतामिस्रो रौरवो महारौरवः कुम्भीपाकः कालसूत्रमसि पत्रवनं सूकरमुखम् अन्धकूपः सूकरमुखमन्धकूपः कृमिभोजना सन्दशस्तप्त सूर्मिर्वज्रकण्टक शाल्मली वैतरणी पूजोत प्राणरोधो विशसनं लालाभक्षः सारमेयादनव अवीचरयः पानमिति अयः पानमिति किञ्जक्षारकर्दमो रक्षो गणभोजनशूल पुरोतोन्दशूको वटनिरोधनपर्यावर्तनसूचीमुख मित्यष्टाविंशतिर्नरका विविधयातना भूमयः तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति स हि कालपाशबद्धो यमपुरुषैरति भयानकैस्तामिस्त्रे नरके बलान्निपात्यते अनशनानुदपान दण्डताडन सन्दर्जनादिभिर्यातनाभिर्यात्यमानो जन्तुर्यत्र कश्मलमासादित एकदैव मूर्च्छामुपयाति तामिस्रप्राये एवमेन्धतामिस्रे यस्तु वञ्चयित्वा पुरुषं दारादीनुपयुङ्क्ते यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनस्थो वेदनया नष्टमतिर्नष्टदृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिर्वृश्यमानमूलस्तस्मादन्धतामिश्रं तमुपदिशन्ति यस्त्विह वा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेवानुदिनं प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तदशुभेन रौरवे निपतति ये त्विह यथैवामुना विहिंसिताः जन्तवः परत्र यमयातनामुपगतं त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्माद्रौरवमित्याहुरुरिति सर्पादते क्रूरसत्त्वस्यापदेशः एवमेव महारौरवो यत्र पतितं पुरुषं ग्रव्यादानामरुरवस्तं ग्रव्येण घातयन्ति यः केवलं देहं भरः यस्त्विह वा उग्रपशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयन्ति तमपकुर्णं पुरुषादैरपि विगर्हितमनूत्र यमानुचरा कुम्भीपाके तप्ततैले उपरन्धयन्ति यस्त्विह ब्रह्मदृक्सकालसूत्रसंज्ञके नरके अयुतयोजनपरिमण्डले ताम्रमये तप्तखले उपर्यधस्तात् अग्निर्काभ्यावतितप्यमाने अभिनिवेशितः क्षुत्पिपासाभ्याञ्च दह्यमानान्तर्बहिश्चरीर आस्ते शेते चेष्टते वतिष्ठति परिधावति यावन्ति पशुरोमाणि तावद्वर्षसहस्राणि यस्त्विह वै अपद्यपगतः पाखण्डं चोपगतस्तमसि पत्रवनं प्रवेश्य कषजा प्रहरन्ति तत्र हासावितस्ततो धावमान उभयतो धारैस्तालावनासि पत्रैश्छिद्यमान सर्वाङ्गो हा हतोऽस्मीति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतति सुधर्मः पाखण्डानुगतं फलं भुङ्क्ते यस्त्विह वै राजा राजपुरुषो वा अदण्ड्ये दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापीयान्नरके मुत्रसूकरमुखे निपतति तत्रातिबलैर्विनिष्पिष्यमाणा वयवो यथैवेक्षुखण्ड आर्तस्वरेण स्वनयन् क्वचिन्मूर्छितकश्मलमुपगतो यथैवेहादृष्टदोषा उपरुद्धाः यस्त्विह वै भूतानामीश्वरोपकल्पितवृत्तीनाम् अविविक्तपरव्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पितवृत्तिर्विविक्तपरव्यथो व्यथाम् आचरति स परत्रान्धकूपे तदभिद्रोहेण निपतति तत्र हासौ
तत्र हासौ तैर्जन्तुभिः पशु मृग पक्षि शरीर सृपैर्मशक यूका मत्कुण ये के चाभिदुर्धास्तैः सर्वतोभिद्रुक्यमाणस्तमसि विहत निद्रा निर्वृतिरलब्धावस्थानः परिक्रमति यथा कुशरीरे जीवः यस्त्विह वा असंविभज्याश्चाति यत्किञ्चनोपनतमनिर्मित पञ्चयज्ञो वायस संस्तुतः स परत्र कृमिभोजने नरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाण कृमिभोजनो यावत्तदप्रमत्ता प्रहुतादो निर्वेशमात्मानं यातयते यस्त्विह वै स्तेजेन बलाद्वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वा अपहरत्यन्यस्य वा नापदि पुरुषस्तममुत्र राजन्यवपुरः अयस्मजैरग्निपिण्डैः सन्दंशैः त्वचि निष्कुशन्ति यस्त्विह वा अगम्यां स्त्रियमगम्यं वा पुरुषं योषिदपि गच्छति तावममुत्रकषया ताडयन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुषमालिङ्गयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया सूर्म्या यस्त्विह वै सर्वाभिगतमस्तममुत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्टकशाल्मलीवारोप्य निष्कर्षन्ति ये त्विह वै राजन्या राजपुरुषा वा अपाखण्डा धर्मसेतून् भिन्दन्ति ते संवरेत्य वैतरण्यां निपतन्ति भिन्नमर्यादास्तस्यां निरयपरिकाभूतायां नद्यां यादो गणैरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना वियुज्यमानाश्चासुभिरुह्यमानाः स्वाघेन कर्मपाकमनुस्मरन्तो विण्मूत्रपूयशोणितकेशनखास्ति मेदो मांस वसावाहिन्या उपतप्यन्ते ये त्विह वै वृषलीपतयो नष्टशौचाचार नियमास्त्यक्तलज्जाः पशुचर्याञ्चरन्ति ते चापि प्रेत्य पूय विण्मूत्रश्लेष्ममलापूर्णार्णवे विपतन्ति तदेवातिबीभत्सितमश्चन्ति ये त्विह वै शश्वगर्दभवतयो ब्राह्मणादयो मृगया विहारा अतीर्थे च मृगान् निघ्नन्ति तानपि संवरे तान् लक्ष्यभूतान्यम पुरुषा इषुभिर्विद्यन्ति ये त्विह वै दाम्भिकादम्भयज्ञेषु पशून्विषं विशसन्ति तानमुष्मिन् लोके वैशसे नरके पतितान् निरयपतयो यातयित्वा विशसन्ति यस्त्विह वै सवर्णां भार्यां द्विजोरेतः पाययति काममोहितस्तं पापकृतममुत्र रेतः कुल्यायां पातयित्वा रेतः सम्पाययन्ति ये त्विह वै दस्यवोऽग्निदागरदाग्रावान् सार्थान् वा विलुम्पन्ति राजानो राजभटावा तांश्चापि हि परेत्यजमदूता वज्रदंष्टाश्वानः सप्तशतानि विंशतिश्च सरभसं खादन्ति यस्त्विह वा अनतं वदति साक्ष्ये द्रव्यविनिमये दाने वा कथञ्चित् स वै प्रेत्य नरके वीचिमत्यथ शिरानिरवकाशे योजनशतोच्छ्राया गिरिमूर्ध्नः सम्पाद्यते यत्र जलमिव स्थलमश्मपृष्ठमवभासते तदवीचीमत्तिलशो विशीर्यमाण शरीरो न म्रियमाणः पुनरारोपितो निपतति यस्त्विह वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमवेदस्तत्कलत्रं वा सुरां व्रतस्थोऽपि वा विपति प्रमादतस्तेषां निरयं नीतानामुरसि पदाक्रम्यास्ते वह्निना द्रवमाणं कार्ष्णायसं निष्किञ्चन्ति अथ च यस्त्विह वा आत्मसंभावनेन स्वजमधवो जन्मतपो विद्याचारवर्णाश्रम वतो वरीयसो न बहुमन्येत समृतक एव मत्वाक्षारकर्दमे निजैवाक्षिरा निपातितो दुरन्ता यातना ह्यस्तुते ये त्विह वै पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते याश्चत्रियो नृपशून् खादन्ति तांश्च ते पशव इव निहता यमसदने यातयन्तो रक्षागणाः सौनिका इव स्वधीतिना
स्वदितिनावदाया सृक्विबन्ति नत्यन्ति जगायन्ति चर्चमाणा यथेह पुरुषादाः ये त्व्यवा अनागसोरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भे वैश्रम्भकैरुपसृतानुपविश्रम्भयै विश्रम्भ्यै जिजीविषून् शूलसूत्रादिषु पप्रोतान् क्रीडनकतया यातयन्ति तेऽपि च प्रेत्य यमयातनासु शूलादिषु प्रोतात्मानः क्षुद्रुभ्यां चापि हताः कङ्कवटादिभिश्चेतस्तत्तिग्मतुण्डैराहन्यमाना आत्मशमलं स्मरन्ति ये त्विह वै भूतान्युद्वेजयन्ति नरा उल्बणस्वभावा यथा दन्दशूकास्तेऽपि प्रेत्य नरके दन्दशूकाख्ये निपतन्ति यत्र न पतन्दशूकाः पञ्चमुखाः सप्तमुखाः उपसृत्य ग्रसन्ति यथा विलेशयान् ये त्विह वा अन्धावट कुसूलगुहादिषु भूतानि निरुन्धन्ति तथा मुत्रदेष्वेवोपमेश्य सगरेण वह्निना धूमेन निरुन्धन्ति यस्त्विह वा अतिथीनभ्यागतान् वा गृहपति रसकृदुपगतमन्युर्दिधक्षुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य चापि निरये पापदृष्टे रक्षिणे वज्रतुण्डागृध्राः कङ्ककाकवटादयः प्रहस्योरुबलादुत्पाटयन्ति यस्त्विह वा आढ्याभिमतिरहङ्कृतिस्तिर्य प्रेक्षण सर्वतोऽभिशङ्की अर्थव्ययनाश चिन्तया परिशुष्यमान हृदयवदनो निर्वृतिमनवगतो ग्रह इवार्थमभिरक्षते स चापि तदुत्पादनोत्कर्षण संरक्षण शमलग्रह सूची मुखे निरके निपतति यत्र विक्तग्रहं पापपुरुषं धर्मराजपुरुषावायका इव सर्वतोऽङ्गेषु सूत्रैः परिभजन्ति एवं विधानरकायमालये सन्ति शताशः सहस्रशस्त्रेषु सर्वेषु च सर्व एवाधर्मवर्तिनो ये केचिदिहोदितो अनुदिताश्चावनिपाते पर्यायेण विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिन इतरत्र इह तु पुनर्भवेत उभयेषाभ्यां निविशन्ति निवृत्तिलक्षणमार्ग आदावेव व्याख्यातः एतावानेवाण्डकोशो यश्चतुर्दशदा पुराणेषु विकल्पितमुपगीयते यत्तद्भगवतो नारायणस्य साक्षान् महापुरुषस्य स्थविष्ठं रूपमात्मामय गुणमयमनुवर्णितमादतः पठति शृणोति श्रावयति स उपगेयं भगवतः परमात्मनोग्राह्यमपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर्वेद श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यति स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेदिति भूद्वीपवर्ष सरिदद्रिनभस्समुद्रपातालदिङ्नरकभागणलोक संस्था गीतामया तवनपादद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुस्सकलजीवनिकाय धाम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम्। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रद्युम्न दामोदर विश्वमूर्ते मुकुन्द विष्णो भगवन् नमस्ते। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रद्युम्न दामोदर विश्वमूर्ते मुकुन्द विष्णो भगवन् नमस्ते। ಐದನೇ ಸ್ಕಂದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೀಗ ಆರನೇ ಸ್ಕಂದದ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ವಯಂ ನಮಃ. ರಾಜೋವಾಚ ನಿವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗಃ ಕಥಿತಃ ಆದೌ ಭಗವತಾ ಯಥಾ ಕ್ರಮಯೋಗೋಪಲಬ್ಧೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಯದ ಸಂಸ್ಮೃತಿಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣಶ್ಚೈವ ತ್ರೈಗುಣ್ಯವಿಷಯೋ ಮುನೆ ಯೋಸಾವಲೀನ ಪ್ರಕೃತೇರ್ಗುಣಸರ್ಗಃ ಪುನಃ ಅಧರ್ಮಲಕ್ಷಣಾನಾನಾದರಕಷ್ಟಾನುವರ್ಣಿತಾಃ ಮನ್ವಂತರಶ್ಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ ಅದ್ಯ ಸ್ವಾಜಂಭವೋ ಜತಃ ಪ್ರಜವ್ರತೋತ್ಥಾನಪಾದೋ
प्रयुव्रतोत्तानपदो वंशस्तश्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्राद्रिः नद्युद्यानवनस्पतीन् धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यदेदमसृजद्विभुः अधुनेह महाभागयथैव नरकां नरः नानोग्रजातरां निजात्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि श्रीशुक उवाच न चेदिहैवापचितिं यथांहसः कृतस्य कुर्यान्मनभुक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति एकेत्तिता मे भगवस्तिग्मजातनाः तस्मात् पुरैवाश्विव पापदुष्कृतो जतेत मृत्योरविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथाभिषक्चिकित्सेतरुजां निदानवित् राजोवाच दृष्टश्रुताभ्यां यत्पापं जातं नप्यात्मनो हितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो गतं क्वचिन्निवर्तते भद्रा क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतोपार्थं वन्दे कुञ्जरशौचवते श्रीशुक उवाच कर्मणा कर्मनिर्हारो न हत्या न ह्यान्त्यत्तिकं इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनं नाष्टतः पथ्यमेवान्नं व्याधजोऽभिभवन्ति एवं निजपकृद्राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विताः क्षिपं जगमहदपि वेणुगुल्मविवादिलः केचित् केवलजा भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघं धुन्वन्दिकार्चेन निहारमिव भास्करः न तथा यघवान् राजत्पूजैर तप आदिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणः तत्पूरुषनिषेवजा सध्रीचीनोह्यजं लोके पन्थाः क्षेमो कुतो भयः सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपरान्मुखं न निष्पुतं पुनन्ति राजेन्द्रसुराकुम्भविवापगाः सकृन्मनः कृष्णप्रदारविन्दयोः निर्वेशितं निवेशितं तद्गुणरागैरिह न तेयमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति जीर्णनिष्कृताः अत्र जोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुजमयोः संवादस्थं निबोध मे काम्यकुब्जे द्विजः कश्चिदासीपतिरजामिलः नाम्नारष्टददाचारो सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः वन्द्यक्षकैतवैश्चौर्यैः गर्हितां वृत्तिमास्थितः बिभ्रत्कुटुम्बमशुचिः यातजामास देहिनः एवं निवसतस्तस्य लालजारस्य तत्सुतान् कालोत्यगान् महाराजन् अष्टाशीत्याजुषः समाः तस्य प्रवजसः पुत्रा दश तेषां तुजो वमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोष्टदजितो भृशं सबद्धहृदयस्तस्मिन्नर्भके कलभाषिणी निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुते जठरो भृशं भुञ्जालप्रपितं खादन् बालकस्नेहजन्द्रितः भोजजन् पायजन् मूढो न वेदागतमन्तकम् सजेवं वर्तमानोज्ञो मृत्युकालमुपस्थिते मतिं जकारतनजे बाले नारायणाह्वये सपाशहस्तां स्त्रीं दृष्ट्वा पुरुषान् भृशदारुणान् वक्रतुण्डानूर्ध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान् दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयं प्लावितेरस्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्य मृजपाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतं विकर्षतोऽन्तर्हृदयाद्दासीपतिमजामिदं यवप्रेष्यान् विष्णुदूता वारजामासुरोजसा ऊचुर्निषेदितांस्तांस्ते वैवस्वतपुरःसराः केयूयं प्रतिषेद्धारो धर्मराज
राजस्य शासनं कस्य वाकुत आजाताः कस्मादस्य निषेधथ किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमाः सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजाः धनुर्निःशङ्गासि गदाशङ्खचक्राम्बुजश्रियः दिशोऽवितिमिरालोकाः कुर्वन्तस्नेहरोचिषा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधथ श्रीशुक उवाच निषेधथ श्रीशुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्योजुः प्रहस्येदं मेघनिर्घातयोगिरा विष्णुदूतावूचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूतधर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं कथं स्विध्रियते दण्डः किं वास्य स्थानमेप्सितं दण्ड्याः किं कारिणः सर्वे आहो स्वित् कतिचिन्नडां यमदूतावूचुः वेदप्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपरिजयः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम येन स्वधाम्यमी भावा रजः सत्त्वतमोमयाः गुणतामक्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तथं सूर्योऽग्निः खं मरुद्गावः सोमः सन्ध्याः नीदिशः कं कुः कालो धर्मजिरिह्येते दैह्यस्य साक्षिणः एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि जानघाः कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान् नह्यकर्मकृते येन जापां यथा धर्मो वेहतमीहितः स चैव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदपुत्र वै यथेह देवप्रवराश्रयैः विद्यमुपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथान्यत्रानुमीयते वर्तमानोऽन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्ययोरेतते धर्माधर्मदिदर्शनं मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः यथा ज्ञस्तमसा युक्त उपास्तें व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वमपरं नष्टजन्मस्मृतिस्तथा पञ्चभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदाथ पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन स्त्रीः द्वयं सप्तदशोऽश्नुते तदेतच्छोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रजं महदे धत्तेरसंहृतिं वंसि हर्षलोकभयार्तिदां देह्यज्ञोजितषड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकारजीवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृते कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात् लब्ध्वा निमित्तमं व्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं यथा स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव रचिरादेशसङ्गाद्विलीयते अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीतवृत्तकुटालयः धृतौ व्रतो मधुर्दान्तः सत्यवान् मन्त्रविच्छुचिः गुरुव्यक्तिथि वृद्धानां शुश्रूषुर्निरहङ्कृतः सर्वभूतसुहृत्साधुर्मितवागनसूयकः एकदासौ वनं जातः पितृसन्देशकृद्विजः आदाय तत आवृत्तः फलपुष्पसमित्कुशान् ददर्शकापिनं गञ्जिच्छूद्रं सह भुजस्यजा पीत्वा च मधुमैरेयं मदाघूर्णितनेत्रजा मत्तजा विश्लथनीं व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तमनुगायन्तं मैरेयं क्रीडन्तमनुगायन्तं हसन्तमनजां दिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगाम हृच्छजवसं सहदैव विमोहितः सम्भजन्नात्मनात्मानं यावत्सत्त्वं यथा श्रुतं न शशाक समाधातुं मनोमदनवेपितं तन्निमित्तस्वरं व्याजग्रहग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसाध्यायं त्वधन्माद्विररामः तामेव तोषजामास पित्रेणार्थेन जावता ग्रामैर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेत यथा तथा विप्रां स्वभार्यामप्रौढां कुले महति लम्भितां विससर्जाजिरात्पापः स्वैरिण्यापाङ्गविद्धति यतस्ततश्चोपरिण्येन्याजतो धनं बभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरजं यदसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य
स्वैरचार्यारिजग्रहितः अवर्तत चिरं कालमघायुरशुचिन्मलात् ततजेनं दण्डपाणेः सकाशं कृतकल्बिषं नेष्यामो कृतनिरुपेशं यत्र दण्डेन शुध्यति। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने प्रथमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीशुकोवाच ये वन्दे भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्या ततां राजन् प्रत्याहुर्नयकोविदाः विष्णुदूता वूचुः अहो कष्टं धर्मदृशामधर्मस्पृशते सभां यत्र दण्डेष्वपापेषु दण्डो जैर्ध्रियते वृथा प्रजानां वितरो ये च शास्तारः साधवः समाः यदि स्यात्तेषु वैषम्यं गं यान्ति चरणं प्रजाः यद्यदाचरति श्रेया नितरस्तत्तदीहते सत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यस्याङ्गे शिराधाय लोकस्वपिति निर्वृतः स्वयं धर्ममधर्मं वा न हि वेद यथा पशुः स कथं निर्पितात्मानं कृतमैत्रमचेतनं विश्रम्भणीयो भूतादां स घृतो द्रोग्धुमर्हति अयं हि कृततनुवेशो जन्मकोट्यं हसामपि यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्य जनं हरेः एतेनैव ह्यघोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगात चतुरक्षरं स्तेनः सुरापो मित्रधृग्ब्रह्मः गुरुकल्पकः श्रीराजपितृगोहन्ता ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतं नामं व्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषजामतिः स निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यत्यगवामृतादिभिः यथा हरेर्नामपदैरुदाहृदैः तदुष्टमश्लोकगुणोपलम्भकं नैकान्तिकं दज्जकृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेतसत्पथे तत्कर्म निर्घारमभीप्सतां हरेर्गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः। अथैनं मापनयत कृताशेषाघनिष्कृतं यतसौ भगवन्नाम मृगपाडः समग्रहीति साङ्केत्यं वारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः पतितस्खलितो भग्नः सन्दष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यवशेनाः पुमान्नार्हति जातनां गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघू प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः तैस्तान्यघानि पूजन्ते तपोदानजपादिभिः नाधर्मजं दधृदयं ददपीशाङ्घ्रिसेवया अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनामयते सङ्कीर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथा नलः यथा गदं वीर्यतममुपयुक्तं यदुच्छजा अजानतोऽप्यात्मगुणं गुरुजान् मन्त्रोऽप्युदाहृतः श्रीशुक उवाच त एवं सुविदर्णीय धर्मं भागवतं नृप तं जाम्यपाशां निर्मुच्य विप्रं मृत्योरमोमुचन् इति प्रत्युरितायां या दूता यात्वाजमान्तिके यमराज्ञे यथा सर्वमाच चक्षुररिन्दमा द्विजः पाशाद्विदन्मुक्तो गतभिः प्रकृतिं गतः वन्दे शिरसा विष्णोः किङ्करान् दर्शनोत्सवः तं विविक्षुमभिप्रेत्य महापुरुषकिङ्कराः सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तर्दधिरे नघ अजामिलोऽप्यधाकर्ण्य दूतानां यमकृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविद्यं जगुणाश्रयं भक्तिमान् भगवत्याशु माहात्म्यश्रवणाद्धरेः अनुतापो महानासे स्मरतो शुभमात्मनः अहो मे परमं कष्टमभूतविजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्मऋषल्जां जायतात्मना धिङ्मां विगर्हितं सद्भिः दुष्कृतं कुलगज्जलं हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापाम
सतीमगां सुरापाम् असतीमगां वृद्धावनाथौ पितरो नाम्यबन्धो तपस्विनौ अहो मयाधुना त्यक्ता कृतज्ञेन नीचपते सोऽहं व्यक्तं वदिष्यामि नरके वृषदारुणे धर्मग्नाः कामिनो यत्र विन्दं द्विजमजातनाः किमिदं स्वप्न आहोस्विः साक्षात् दृष्टमिहाद्भुतं क्व जाताद्यते ये मां व्यकर्षन् पाशपाणयः अथ ते क्व गताः सिद्धाश्चत्वारश्चारुदर्शनाः व्यमोचयन् नीजमानं बद्ध्वा पाशैरतो भुवः अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदर्शने भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति अन्यथा मृजमाणस्य नाशुचेरवृषलीपतेः वैकुण्ठनामग्रहणं जिह्वा वक्तुमिहार्हति क्व चाहं गितवः पापो ब्रह्मज्ञो निरपत्रपः क्वं च नारायणत्येतत् भगवन् नाममङ्गलं सोऽहं तथा यतिष्यामि यतचित्तेन्द्रियानिलः यथा न भूय आत्मानमन्धे तमसि मज्जये विमुच्यतमिमं बन्धमविद्याकामकर्मजं सर्वभूतसुहृच्छान्दो मैत्रः करुणात्मवान् मोचजे ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्यात्ममायया विक्रीडितो यजैवाहं क्रीडामृगजिवाधमः ममाहमिति देहादौ हित्वा मिथ्यार्थधीर्मतिं धास्ये मनो भगवति शुद्धं तत्कीर्तनादिभिः श्रीशुकौवाच इति जातसुदुर्वेदः क्षणसङ्गेन साधुषो गङ्गाद्वारमुपेयाजमुक्तसर्वानुबन्धनः स तस्मिन् देवसदनासीनो योगमाश्रितः प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामो जजोजमद आत्मनि ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना युजुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि यर्ह्युपारतस्मिन् नद्राक्षेत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् राग्वं ववन्दे शिरसाद्विजः हित्वा कलेवरं तीर्थे गङ्गायां दर्शनादनु सद्यः स्वरूपं जगृहे भगवत्पार्श्ववर्तिनां साकं विहाय सा विप्रो महापुरुषकिङ्करैः हैवं विमानमारुह्य यजो यत्र सृजः पतिः एवं स विप्लावित सर्वधर्मा दास्याः पतिः पतितो गर्ह्यकन्मणा निपात्यमानो निरजे हतव्रतः सद्योऽपि मुक्तो भगवन्नावगृह्णन् नातः परं कर्म निबन्धकृन्दनं मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनात् स यत्पुनः कर्मसु सज्जते मनोरजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यता यजेवं परमं गुह्यमितिहासमघापहं शृणुया श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् स वै नरकं न वै स नरकं यान्ति नेक्षितो जमकिङ्करेः यद्यप्यमङ्गलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते प्रियमाणो हरेर्नाम गुणपुत्रो गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाब्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन् वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने द्वितीयः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द 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 राजोवाच निशम्य देवः स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किं तां प्रतिधर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारे नैर्देशिकैर्यस्य वशे जनोजं यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्च नरशे श्रुतपूर्व आसीत् एतन्मुनेरुष्टति लोकसंशयं न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितं श्रीशुक उवाच भगवत्पुरुषैराजन्यां व्याप्रतिहतोद्यमाः पतिं विज्ञापयामासुरयवं सञ्जमनीपतिं यमदूता पूचुः कति सन्देह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविद्यं गुरुवतः कर्मफलाभिव्यक्तिहेतवः यतिस्य बहवो लोके शास्तारो दण्डधारिणः कस्य स्यातान्नवागस्य मृत्युश्चामृतमेव वा किन्तु शास्त्रबहुत्वे स्याद्बहूनामिह कर्मिणां शास्त्रत्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम् अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः शास्ता दण्डधरो दृढां शुभाशुभविवेचनः तस्य ते विहतो दण्डो न लोके वर्तते धुना चतुर्भिरद्भुते सिद्धैराज्ञाते विप्रलम्भिता नीयमानं दवादेशादस्माभिर्जातनागृहान् व्यमोदयत्पातकिनं छित्त्वा पाशान् प्रदह्यते
तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमं नारायणेत्यभिहते मा भैरित्यायजुर्द्रुतं श्रीशुक उवाच इति देवः स आपृष्टः प्रजा सञ्जवनो यमः प्रीतस्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः यम उवाच परोपदन्यो जगतस्तु दष्ट ऊतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वं यदं शतोऽस्य स्थितिजन्मनाशानस्योतपद्यस्य वशे च लोकः यो नामभिर्वाचि जनां निजायां बध्नाति तन्त्यामिव दामभिर्गाः यस्मै बलिं तजिबे नाम कर्म निबन्धबद्धाश्चकिता वहन्ति अहं महेन्द्रो तिरुतिः प्रचेताः सोमोऽग्निरीशः पवनोऽर्को विरिञ्चः आदित्यविश्वे वसवो दशाध्यामरुद्गणा रुद्रगणाः ससिद्धाः अन्ये च ये विश्वसृजो मरेषा भृग्वादजो स्पृष्टरजस्तमस्काः यस्येहितं न विदुस्पृष्टमायाः सत्त्वप्रधानापि किं ततोऽन्ये यं वै न गोभिर्मनसा सुभिर्वा हृदा गिरा वा सुभृतो विचक्षते आत्मानमन्तर्हृदि सन्तमात्मनां चक्षुरुजथैवाकृतयस्ततः परम् तस्यात्मतन्द्रस्य हरेरधीशितुः परस्य माजाधिपते महात्मनः प्राचीनदूता इह वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावाः भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वै विदुरुर्षजो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधरचारणादयः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिनो वैयासकिरुभजं द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मृतः भक्तियोगो भगवति तं नामग्रहणादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत एतावतालमघनिर्हणाय पुंसां सङ्कीर्तनं भगवतो गुणकर्मणां विकृष्य पुत्रमघवां यदजामिलोऽपि नारायणेति मृजमाण इजाय मुक्तिं प्राचीन वेद ततिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बतमाजालं त्रय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः एवं विमृश्य सुतिजो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगं ते मेन दण्डमर्हन्त्यतजद्यमीशां सात्यात्मकं तदतिहन्त्युरुगाजपादः ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समुद्रशो भगवत्प्रपन्नाः तान्नोपसीदत हरेर्गतजाभिगुप्तां नैषां वयं न च वयः प्रभवामदण्डे तानानजद्वमसतो विमुखान् मुकुन्दपादारविन्दपकरन्दरसादजस्रं निष्किञ्चनैः परमहंसकुलैरजस्रसज्ञैः जुष्टाद्गृहे निरजवर्त्मनि बद्धतृष्णान् जिह्वानभक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यच्छिरजे कदापि तानानयद्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान् तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणस्वपुरुषैर्यदसत्कृतं नः स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां क्षां दीर्घरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने
तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर्जगन्मङ्गलमंहसां महतामपि कौरव्यविध्यैकान्तिकनिष्कृतिम् शृण्वतां गृणतां वीर्याण्युद्दामानि हरेर्मुहुः यथा सुजातजा भक्त्या शुद्धेनात्मा व्रतादिभिः कृष्णाङ्घ्रिपद्ममधुलिन्नपुनर्विदुष्टमाजागुणेषु रमते वृजनाहवेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमारष्टुर्मिहेत कर्म यतजेव रजः पुनः स्यात् इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन्महित्वं संस्मृत्य विस्मितधियो यपकिङ्करास्ते नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिशङ्कमाना द्रष्टुं च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन् इतिहासमिमं गुह्यं भगवान् कुम्भसम्भवः कथयामासमलजमासीनो हरिमर्चजं स्वस्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे यमपुरुषसंवादे तृतीयः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द राजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो जस्तु स्वाजं भुवेन्तरे तस्यैवं व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन्यथा अनुसर्गं यजाशक्त्या ससर्ज भगवान् वरः सूतोवाच इति सम्पृष्टमाकर्ण्यराजर्षेर्बादराजनिः प्रतिनन्द्य महायोगी जगादमुनिसत्तमाः श्रीशुकोवाच यदा प्रचेततत्पुत्रा दश प्राचीनबर्हिषः अन्तः समुद्रादुन्मग्ना तदुर्षर्गां द्रुमैर्वृतां द्रुमेभ्यः क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः मुखतो वाजुमग्निं च ससृजश्चद्धिदक्षजा ताभ्यां निर्दह्यमानां स्तानुपलभ्य कुरुद्वः राजोवाच महान् सोमो मन्यं वृषमजं निव माद्रुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्धुमर्हत विवर्धशिषपोजूजं प्रजानां पतजस्मृताः अहो प्रजापतिपतिर्भगवान् हरिरं व्यजः वनस्पतीनौषधीष्टा तदर्जोर्जमिषं विभुः अन्नं जराणामजरां जपतः पादचारिणां हस्ताहस्तयुक्तानां द्विपदां चतुष्पदः यूचं जपित्रान् वाजश्वादेव देवेदचानघाः प्रजासर्गाः एकतं वृक्षां निर्दग्धमर्हत आतिष्ठत सदां मार्गं गोपं यच्छत देपितं पित्रा पितामहेनापि शुष्टं प्रपितामहे तोकानां पितरो बन्धो दृशपक्ष्मस्मृत्या सृजापतिः पतिः प्रजानां भिक्षूणां गृह्यज्ञानां बुधः सुहृत् अंतर्देहेषु भूतानामात्मास्ते हरिरीश्वरः सर्वं तद्दृष्ट्यमीक्ष्णध्वम् एवं वस्तोषितोऽख्यतो यः समुत्पतितं देह आकाशान् मुख्यमल्बणम् आत्मजिज्ञासजा यच्छेस्य गुणानतिवर्तते अलं दग्धैर्द्रुमैर्दीतैः शिवमस्तु वः वार्क्षेह्येष्यावरा कन्या पत्नी त्वे प्रतिगृह्यतां विद्यापञ्चपरारोहां कन्यामाप्सरसीं नृप सोमो राजा यजोरत्वा ते धर्मेणोपजेमि तेभ्यस्तस्यां समभवद्दक्ष प्राचेतदः किलाजस्य प्रजा विसर्गेण लोकाः पूरितास्तजः यथा सुतर्जभूतानि दक्षो दुहितृवत्सलः रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः शृणु मनसैवा सृजत्पूर्वं प्रजापतिरिमा प्रजाः देवासुरमनुष्यादीन्नभस्तलतौ जलौकसः तपब्रह्मितमालोक्य प्रजासर्गं प्रजापतिः विन्ध्यपादानुपौनज्य सोचरत् दुष्करं तपहारत्रागमनुषणं नामतीर्थं वापहरं वरम् उपस्पृश्यानुसवनं दता तपसा तोषयद्धरिं वस्तौषेद्धं सगुह्येन भगवन्तमधोक्षजं तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यात् तुष्यद्यतो हरिः प्रजापतिरुवाच नमः पराजा विततानुभूतये गुणत्रजाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय रथे स्वजम्भुवे न यस्य शक्यं पुरुषो वैतशक्युः सखावसं संवततः पुरेऽस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि देहो सवोक्षापनपो भूतमात्रानात्मानमन्यं च विदुः परं यत् स्वरूपं पुमान् वेदगुणांश्च तज्जो न वेद सर्वज्ञमनं तमीडे यदोपरामो मनसो नामरूपरूपस्य दृष्टस्मृतिसम्भ्रमोषात् यजीजते केवलजा स्वसंस्तजा हंसाय तस्मै शुचिसद्मने नमः मनीषिणोऽन्तर्हृदि सन्निवेशितं स्वशक्तिभिन्नवभिश्चित्रवृद्धिः
वह्निं यथा दारुणिपां च दश्यं मनीषजा निष्कर्षन्ति ऊढं स वै ममाशेषविशेषमाजा निषेधदुर्बाणसुखानुभूतिः स सर्वनामा स च विश्वरूपः प्रसीदतामनिरुक्तात्मशक्तिः यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धिजार्क्षभिरुवा मनसा बौधजस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं विदत्तत् स वै गुणापाद विसर्गलक्षणः यस्मिन् यतो येन च यस्मै यदे यद्यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं वाक् प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्नेतुरदन्यदेकं यच्छक्तजो वदतां वादिनां वै विवादसंवादभुवो भवन्ति कुर्वन्ति जैषां बहुरात्ममोहं तस्मै तमोऽनन्तगुणाय भूम्ने अस्तीति नास्ति च वस्तुनिष्ठजो रेकस्तजोर्भिन्नविरुद्धधर्मयोः अपेक्षितं किञ्चन योगसाङ्ख्यजोः समं परं यनुकूलं बृहत्तते योनुग्रहार्थं भजतां पादमूलमनामरूपो भगवानन्तः नामानि रूपाणि जन्मकर्मभिर्भेजे समह्यं परमः प्रसीदतो यः प्राकृतैर्जालपथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा निलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतात्मनोरथं श्रीशुक उवाच इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन्नघमर्षणे आविरासीत् कुरुश्रेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः कृतपादस्वपर्णांसे प्रलम्बाष्टमहाभुजः चक्रशङ्खासि चर्मेषु धनुः पाशगदाधरः पीतपासा घनश्यामः प्रसन्नवदने क्षणः वनमालानीविताङ्गोलधः श्रीवत्सकौस्तुभः महाकिरीटकटकः स्फुरन्वकरकुण्डलः काञ्चङ्गुलीयवलयपुराङ्गदभूषितः त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिभ्रतृभुवनेश्वरः वृतो नहरदनन्दाद्ये पार्षदैः सुरजूतपैः सुजमानोऽनुगायद्भिः सिद्धगन्धरूपचारणैः रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्यागत साध्वसः न नामदण्डवद्भूमौ प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः न किञ्चनोदीरजितन् अशकत्तीव्रजा मुदा आपूरितमनोद्वारैरहृदिन्नैव निर्झरैः तं तथा वा परतं भक्तं व्रजाकामं प्रजापतिं चित्तज्ञः सर्वभूतानामिदमाह जनार्दनः श्रीभगवानुवाच प्राचेतस महाभागसंसिद्धस्तपसा भवान् यश्रद्धया मत्परजा मयि भावं वरङ्गतः प्रीतोऽहं ते प्रजानाथ यत्ते स्योद्ब्रह्मणं तपः ममैष कामो भूतानां यद्भुजासुरविभूतजः ब्रह्मा भवो भवन्दश्च मनवो विबुधेश्वराः विभूतयो ममह्येता भूतानां भूतिहेतवः तपो मे हृदजं ब्रह्मं तदुर्विद्याकृजाकृतिः अङ्गारिकृतपूजाता धर्म आत्मा सवस्सुराः अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्किञ्चान्तरं बहिः संज्ञातमात्रमं व्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः मय्यनन्दगुणेनं ते गुणतो गुणविग्रहः यदासीत् ततजेवाद्यः स्वजम्भूः समभूतजः स वै यदा महादेवो मम वीर्योपबृंहितः मेनेऽखिलमिवात्मानमुद्यतः सर्गकर्मणि अथ मे विहितो देवस्तपोदप्यतदारुणं नव विश्वसृजो युष्मां नेनादावसुजद्विभुः एषा पञ्चजनस्याङ्गदुहिता वै प्रजापतेः असिक्नीतापपत्नित्वे प्रदेश प्रतिगृह्यतां मिथुनं व्यवाज धर्मस्त्वं प्रजासर्गमिमं पुनः मिथुनं व्यवाज धर्मिण्यां भूरिशो भावजिष्यसि तत्तो त्वत्तो दत्तात् प्रजा सर्वा मिथुनी भुजमाजजा मदीजजा भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम् श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान् विश्वभावनः स्वप्नोपलब्धार्थ इव तत्रैवान्तर्दधे हरिः स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् षष्ठस्कन्धे चतुर्थः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द दुर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ पंचमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहितः हरियस्वसंज्ञानयुतं पुत्रान् अजनयद्विभुः
अपृथक् धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृपा पित्रा प्रोक्ताः प्रजासर्गे प्रतीचीं प्रजयुर्दिशं तत्र नारायण सरस्तीर्थं सिन्धु समुद्रयोः संगमो यत्र सुमहन् मुनिसिद्धनिषेवितं तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशनाः धर्मे पारमहंसे च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत तेऽपि तप एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः प्रजाविवृद्धये यत्तान् देवर्षित्तां ददर्शः उवाच ताथ हर्यश्वाः कथं स्रक्षथ वै प्रजाः अधिष्ठान्तं भुवो यूयं बालिशापतपालकाः तदेकपुरुषं राष्ट्रं बिलं चादिष्टनिर्गमं बहुरूपां स्त्रिजं चापि पुमांसं पुंस्थलीपतिं नदीमभयतो बाघां पञ्चाद्भुतं गृहं क्वचिद्धंसं चित्रगतं क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमिं कथं स्वपितुरादेशमविद्वांसो विपश्चितः अनुरूपमविज्ञाय अकोसर्गं गरिष्यतः श्रीशुक उवाच तन्निशम्याथ हरिजस्व औत्पत्तिकमनीषया वाचः कूटं तु देवर्षेः स्वयं विममृषुर्धिया भूक्षेत्रं जीवसंज्ञं यदनादि निजबन्धनम् अधिष्ठातस्य निर्वाणं किमसत्कर्मभिर्भवेत् एक एवेश्वरस्तुरिजो भगवान् स्वाष्टयः परः तमदृष्ट्वा भवं पुंसः किमसत्कर्मभिर्भवेत् पुमान् नैवेति यद्गत्वा विलस्वर्गं गतो यथा प्रत्यग्धामाविदयिह किमसत्कर्मभिर्भवेत् नानारूपात्मनो बुद्धिस्वैरिणीमकुटान्विता तन्निष्ठामगतस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् तत्सङ्गभ्रंशदैश्वर्यं संसरन्तं कुमार्यवत् तद्गतिरबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् सृष्ट्यप्यजकरीं मायां वेलाकूलान्तवेगितां मत्तश्चदामविज्ञश्च किमसत्कर्मभिर्भवेत् पञ्चविंशतितत्त्वानां पुरुषोद्भरदर्पणम् अध्यात्ममबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षानुदर्शनं विविक्तपदमाज्ञाय किमसत्कर्मभिर्भवेत् कालचक्रं भ्रमिस्तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयज्जगत् स्वतन्त्रमबुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत् शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेदनिवर्तकं कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत् ईदव्यवसिता राजन् हरियश्वा एकचेतसः प्रयुस्तं परिक्रम्या पन्थानामनिवर्तनं स्वरब्रह्मणि निर्भ्रात हृषीकेशपदाम्बुजे अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन्मुनिः नाशं निशम्य पुत्राणां नारदाच्छीलशालिनाम् अन्वतप्यतकशोचं सुप्रजस्त्वं शुचां पदं स भूजः पाञ्चजन्यायामजेन परिसाञ्जुतः पुत्रा न जनयद्दक्षः शबलाश्वां सहस्रशः तेऽपि पित्रा समादिष्टाः प्रजासर्गे धृतव्रताः नारायणसरोजग्मरुयत्र सिद्धास्तपूरजाः तरपस्पृश्चनादेव विनिर्धूतमलाशयाः जपन्तो ब्रह्मपरपं ते पुस्तेऽत्र महत्तपः अभक्षा कचिचिन्मासान् कतिचिद्वायुभोजनाः आराधयन् मन्त्रमिव भभ्यश्चन्त इडस्पतिम् ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्गधिजो मुनिः उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत् दाक्षायणा संशृणुत गदतो निगमम् अन्विच्छतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः भ्रातॄणां प्रायणं भ्रातायोनुतिष्ठरि धर्मवित् सपुण्यबन्धुः पुरुषो मरुद्भिः सखमोदते एतावदुक्त्वा प्रजयो नारदो मोहदर्शनः तेऽपि चान्वगमन्मार्गं भ्रातॄणामेव मारिष सद्रीचीनं प्रतीचीनं परस्यानुपथङ्गताः नाद्यापि जरे निवर्तन्ते पश्चिमायामिनीरिव एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववन् नारदकृतं पुत्रनाशमुपाशुनोत् चुक्रोध नारदायासु पुत्रशोकविमूर्च्छितः देवर्षिमुपलभ्याः रोषान् विस्फुरिताधरः दक्षमुवाच अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वजा असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः ऋणैस्त्रिभिरमुक्तानाममीमांसितकर्मणां विद्यातश्चेजसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः एवं तं निरनुक्रोशो बालानां मतिभिद्धरेः
ಪಾರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ತರಸಿ ಯಶೋಗಾ ನಿರಪತ್ರಮಃ ನನು ಭಾಗವತ ನಿತ್ಯಂ ಭೂತಾನುಗ್ರಹ ಕಾತರಾಃ ಋತೆ ತ್ವಾಂ ಸೌಹೃದಘ್ನಂ ವೈರಂಕರಮವೀರಿಣಾಂ ನೇತ್ತಂ ಪುಂಸಾಂ ವಿರಾಗಸ್ಯಾತ್ ತ್ವಜಾ ಕೇವಲಿನಾಮೃಷ ಮನ್ಯಸೇ ಯದ್ಯುಪಶಮಂ ಸ್ನೇಹಪಾಶನಿಕೃಂತನಂ ನಾನಭೂಯ ನ ಜಾನಾತಿ ಪುಮಾನ್ ವಿಷಯ ತೀಕ್ಷ್ಣತಾಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯೇತ ಸ್ವಯಂ ತಸ್ಮಾನ್ನ ತಥಾ ಭಿನ್ನಧೀ ಪರೈಃ ಯನ್ನಸ್ತ್ವಂ ಕರ್ಮ ಸಂಧಾನಾಂ ಸಾಧೂನಾಂ ಗೃಹಮೇಧಿನಾಂ ಕೃತವಾನಸಿ ದುರ್ಮರ್ಷಂ ವಿಪ್ರಿಯಂ ತಪಮರ್ಷಿತಂ ತಂತು ಕೃಂತನ ಯನ್ನಸ್ತ್ವಮಭದ್ರಮಚರಃ ಪುನಃ ತಸ್ಮಾನ್ ಲೋಕೇಷು ತೇ ಮೂಢಾ ನ ಭವೇತ್ ಪ್ರಮತಃ ಪದಂ ಶ್ರೀಶುಕೌವಾಚ ಪ್ರತಿಜಗ್ರಾಹ ತದ್ಬಾಢಂ ನಾರದಃ ಸಾಧು ಸಮ್ಮತಃ ಏತಾವಾಂ ಸಾಧುವಾದೋ ಹಿ ತಿತಿಕ್ಷೇತೇಶ್ವರ ಸ್ವಯಂ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪಾರಹಂಸ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಷಷ್ಠಸ್ಕಂಧೇ ನಾರದಶಾಪೋ ನಾಮ ಪಂಚಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಸರ್ವತ್ರ ಸದಾ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಥ ಷಷ್ಠೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಶ್ರೀಶುಕೌವಾಚ ತತಃ ಪ್ರಾಚೇತಸೋऽಸಿ ಜ್ಞಾಮನುನೀತಸ್ತ್ವಯಂಭುವ ಷಷ್ಠಿಂ ಸಂಜನಯಾಮಾಸ ದುಹಿತೃಃ ಪಿತೃವತ್ಸಲಾಃ ದಶಧರ್ಮಾಯ ಕಾಯೇಂದೋರ್ಪಿಷರ್ತೃಣಪದತ್ತವಾನ್ ಭೂತಾಂಗಿರಃ ಕೃಶಾಶ್ವೇಭ್ಯೋ ದ್ವೇತಾರ್ಕ್ಷಾಯ ಚಾಪರಾಃ ನಾಮಧೇಯಾನ್ಯಮೂಷಾಂ ತ್ವಂ ಸಾಪತ್ಯಾನಾಂ ಚ ಮೇ ಶೃಣು ಯಾಸಾಂ ಪ್ರಸೂತಿप्रसवैः ಲೋಕಾ ಆಪೂರಿತಾಸ್ತ್ರಜಃ ಬಾದುರ್ಲಂಬಾ ಕುಕುಬ್ಜಾ ವಿರ್ವಿಶ್ವಾಸಾಧ್ಯ ಮರುತ್ವತಿ ವಸುರ್ಮುಹೂರ್ತಾ ಸಂಕಲ್ಪಾ ಧರ್ಮಪತ್ನ್ಯಸ್ತು ತಾನ್ ಶೃಣು ಭಾನೋಸ್ತು ದೇವಋಷಭ ಇಂದ್ರಸೇನಸ್ತತೋ ನೃಪ ವಿದ್ಯೋತ ಆಸೀಲ್ಲಂಭಾಯಾಸ್ತತಶ್ಚ ಸ್ತನಯಿತ್ನವಃ ಕಕುಭಃ ಸಂಕಟಸ್ತಶ್ಚ ಕೀಕಟಸ್ತನಯೋ ಯತಃ ಭುವೋ ದುರ್ಗಾಣಿ ಜಾಮೇಯಃ ಸ್ವರ್ಗೋ ನಂದಿಸ್ತತೋ ಭವನ್ ವಿಶ್ವದೇವಾಸ್ತು ವಿಶ್ವಾಯ ಅಪ್ರಜಾಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಜಕ್ಷತೆ ಸಾಧ್यो ಗಣಸ್ತು ಸಾಧ್ಯಾಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಸ್ತು ತತ್ಸುತಃ ಮರುತ್ವಾಂಶ್ಚ ಜಯಂತಶ್ಚ ಮರುತ್ವತ್ಯಾಂ ಬಭೂವತುಃ ಜಯಂತೋ ವಾಸುದೇವಾಂಶ ಉಪೇಂದ್ರ ಇತಿ ಯಂ ವಿದುಃ ಮುಹೂರ್ತಿಗಾ ದೇವಗಣಾ ಮುಹೂರ್ತಾಯಾಶ್ಚ ತಜ್ಞಿರೇ ಯೇ ವೈ ಫಲಂ ಪ್ರಯಚ್ಛನ್ತಿ ಭೂತಾನಾಂ ಸತ್ವಕಾಲಜಂ ಸಂಕಲ್ಪಾಯಾಶ್ಚ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಕಾಮಸ್ಸಂಕಲ್ಪಜ ಸ್ಮೃತಃ ವಸವೋಷ್ಟೋ ವಸೋ ಪುತ್ರಾಸ್ತೇಷಾಂ ನಾಮಾನಿ ಮೇ ಶೃಣು ದ್ರೋಣಃ ಪ್ರಾಣೋ ಧ್ರುವೋರ್ಕೋऽಗ್ನಿರ್ದೋಷೋ ವಸುರು ವಿವಾವಸುಃ ದ್ರೋಣಸ್ಯಾಭಿಮತೆ ಪತ್ನ್ಯಾ ಹರ್ಷಶೋಕಭಯಾರಯಃ ಪ್ರಾಣಶ್ಚೋದ್ಯಸ್ಪತಿ ಭಾರ್ಯಾ ಸಹ ಆಯುಃ ಪರೋಜವಃ ಧ್ರುವಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾ ಧರಣಿರಸೂತ ವಿವಿಧಾ ಪುರಃ ಅರ್ಕಸ್ಯ ವಾಸನಾ ಭಾರ್ಯಾ ಪುತ್ರಾಸ್ತಸ್ತರ್ಷಾದಯ ಸ್ಮೃತಾಃ ಅಗ್ನೇರ್ಭಾರ್ಯಾ ವಸೋರ್ಧಾರಾ ಪುತ್ರಾ ದ್ರವಿಣಕಾರಯಃ ಸ್ಕಂದಶ್ಚ ಕೃತ್ತಿಕಾ ಪುತ್ರೋ ಯೇ ವಿಶಾಖಾದಯಸ್ತತಃ ದೋಷಶ್ಚ ಶರ್ವರೀ ಪುತ್ರಃ ಶಿಶುಮಾರೋಹರೇ ಕಲಾ ವಸೋರಾಂಗಿರಸಿ ಪುತ್ರೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಕೃತಿಪತಿ ತತೋ ಮನುಶ್ಚಾಕ್ಷುಷೋ ಭೂದ್ವಿಶ್ವೇ ಸಾಧ್ಯ ಮನೋಸುತಾಃ ವಿವಾಪಸೋರಸೂತೋಷ ಯುಷ್ಟಂ ರೋಚಶಮಾತಪಂ ಪಂಚಯಾಮೋಥ ಭೂತಾನಿ ಯೇನ ಜಾಗ್ರತಿ ಕರ್ಮಸು ಸ್ವರೂಪಾಸೂತ ಭೂತಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾ ರುದ್ರಾಂಶ್ಚ ಕೋಟಿಶಃ ರೈವತೋಜೋ ಭವೋ ಭೀಮೋ ನಾಮ ಉಗ್ರೋ ವೃಷಾಕಪಿಃ ಅಜೈಕಪಾದಹಿರ್ಬುಜ್ಞೋ ಬಹುರೂಪೋ ಮಹಾನಿಧಿ ರುದ್ರಶ್ಚ ಪಾರ್ಷದಾಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಘೋರಾ ಭೂತವಿನಾಯಕಾಃ ಪ್ರಜಾಪತೇರಂಗಿರಸಃ ಸ್ವಧಾ ಪತ್ನಿ ಪಿತೃನಥ ಅಥರ್ವಾಂಗಿರಸಂ ವೇದಂ ಪುತ್ರತ್ವೇ ಜಾಗರೋತ್ಸತಿ ಕೃಶಾಶ್ವೋತ್ತಿಷಿ ಭಾರ್ಯಾಯಾಂ ಧೂಮ್ರಕೇಶಮಜೀಜನತ್ ರಿಷಾಣಾಯಾಂ ವೇದಶರೋ ದೇಬಲಂ ವಯನಂ ವನಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಶ್ಚ ವಿನತಾಕದ್ರೂಃ ಪತಂಗೀ ಯಾಮಿನೀತಿ ಚ ಪತಂಗ್ಯಸೂತ ಪತಗಾನ್ಯಾಮಿನೀ ಶಲಭಾನಥ ಸುಪರ್ಣಾಸೂತ ಗರುಡಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದಿಗ್ನೇಶವಾಹನಂ ಸೂರ್ಯಸೂತ ಮನೋರುಂಚ ಕದ್ರೂರ್ನಾಗಾನನೇಕಶಃ ಕೃತ್ತಿಕಾದೀನಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಇಂದೋ ಪತ್ನಸ್ತು ಭಾರತ ದಕ್ಷಶಾಪಾತ್ಸೋ ನಪತ್ಯಾಸ್ತಾಸು ಯಕ್ಷ್ಮಗ್ರಹಾದ್ಯುತಃ ಪುನಃ ಪ್ರಸಾದ್ಯತಂ ಸೋಮಃ ಕಲಾಲೇಭೇಕ್ಷಜೇಜದಾಃ ಶೃಣುನಾಮಾನಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಮಾತॄಣಾಂ ಶಂಕರಾಣಿ ಚ ಅಥ ಕಶ್ಯಪ ಪತ್ನೀನಾಂ ಯತ್ ಪ್ರಸೂತಮಿದಂ ಜಗತ್ ಅದಿತಿರ್ದಿತಿರ್ಧನುಃ ಕಾಷ್ಠ ಅರಿಷ್ಟಾಸುರಸಾಯಿಲ ಮುನಿಃ ಕ್ರೋಧವಶಾತಾಮ್ರಾಸುರಭಿಃ ಸರಮಾದಿಮಿಃ ತಿಮೇರಿಯಾದೋ ಗಣ ಆಸನ್ನ ಶ್ವಾಪದಾಃ ಸರಮಾಸುತಾಃ ಸುರಭೇರ್ಮಹಿಷಾ ಗಾವೋ ಯೇ ಚಾನ್ಯೇ ದ್ವಿಷಭಾ ನೃಪ ತಾಮ್ರಾಜಾಃ ಶೇನ ಗೃಧ್ರಾದ್ಯಾ ಮುನೇರಪ್ಸರಸಾಂಗಣಾಃ ದಂದಶೂಕಾದಯಸ್ತರ್ಪ ರಾಜನ್ ಕ್ರೋಧವಶಾತ್ಮಜಾಃ ರಾಜಾ ಭೂರುಖಾಃ ಸರ್ವೇ ಯಾತುಧಾನಾ
च सौरसाः अरिष्टादाश्च गन्धर्वाः काष्ठादाद्विषभेतराः सुता धनोरेकषष्टिस्तेषां प्राधानिकां शृणु द्विमूर्धा शम्बरोरिष्टो गजग्रीवो विभावसुः अजोमुखः शङ्कुशिराः स्वर्भानुः कपिलोरुणः पुलोमा वृषपर्वाच एकचक्रोनुतापनः धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च तद्दुर्जयः स्वर्भानोः सुप्रभाङ्कन्यामुवाहनमुजिह्किला विर्षपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातन्नाहुषो बलि वैश्वानरसुराजाश्च चतस्रश्चानुदर्शनाः उपदानवीहजशिरा पुलोमाकालका तथा उपदानवीं हिरण्याक्षः क्रतुर्हजशिरां नृप पुलोमाङ्कालकां च द्वे वैश्वानरसुरेतुकः उपजेमेथ भगवान् कश्यपो ब्रह्मचोदिरः पौलोमाकालकेजाश्च दानवायुद्धशालिनः तयोश्चिट्टिसगत्राणि यज्ञघ्नांस्ते विदुः पिता जगानस्वर्गतो राजन्नेक इन्द्रप्रियङ्करः विप्रचित्तिस्तिम्बिकायां शतं चैकमजीजनत् राहुज्येष्ठं केतुशतं गृहत्वं जौपागतः अथातश्रूयतां वंशो योदितेरनुपूर्वशः यत्र नारायणो देवः स्वांशेनावतरद्विभुः विवस्वानर्यमा पूषा त्वष्टात सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रश्च प्रभुरुक्रमः विवस्वतश्चाद्धरेवं संज्ञासूयत वैमनु मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमीं तथा सैव भूत्वाथ पडवानासत्यौ सुचवे भुवि छाजाशनैश्चरं लेभे सावण्णिं च मनुन्तरः कन्यां च रपतीं यां वया वै वव्रे संवरणं पतिं हरिजम्नो मातृका पत्नी तर्यो तयोश्चर्षणजः सुताः यत्र मी मानुषी जातिर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता पूषानपत्यः पिष्टादो भग्नदन्तो भवत्पुरा योऽसो दक्षाय कुपितं जघास विवृतद्विजः त्वष्टुदैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशत्तजोर्जज्ञे विरूपश्च विश्वरूपश्च वीर्यवान् तम् अम्बिरे सुरगणाः स्वस्त्रीयं विशदामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणाङ्गिरसेरजत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। राजोवाच कस्य एतदाचक्ष भगवन् शिष्याणामक्रमं गुरौ। श्रीशुक उवाच इन्द्रस्त्रिभुवनैश्वर्यमदोल्लङ्घितसत्पथः मरुद्भिर्वसुभिरुद्रैरादित्यैरुभुविर्नृप विश्वदेवैश्च साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिश्रुतः सिद्धचारणगन्धर्वैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरैः पतगोरगैः निषेव्यमाणो मघवांस्तूयमानश्च भारत उपगीयमानोल्लितमास्थानाद्यासनाश्रितः पाण्डुरेणातपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा युक्तश्चान्यैः पारमेष्ठैश्चामरव्यजनादिभिः विराजमानः पौलोम्या सहार्धासनया भृजं स यदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्च नाभ्यनन्दत सम्प्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतं नोच्चचारासनादिन्द्रः पश्यन्नपि सभागतं ततो निर्गत्य सहसा कविराङ्गिरसः प्रभुः आयौ स्वगृहं तूष्णीं विद्वान् श्रीमदविक्रियां दैक्येव प्रतिबुध्ये गुरुहेलनमात्मनः गर्हयामास सदसि स्वयमात्मानमात्मना अहोपतममासाधु कृतं वै दभ्रबुद्धिना यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरुसदसि कात्कृतः को गृध्येत् पण्डितो लक्ष्मीं त्रिविष्टभवतेरपि ययाहमासुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वरः ये पारमेठ्यं धिषणमधितिष्ठन्न कञ्चन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धर्मं तेन परं विदुः तेषां कुपथद्वेष्टॄणां पततां तमसि यथा ये श्रद्धध्युर्वचस्ते वै मज्जन्त्यश्मप्लवा इव अथाहमराचार्यमगधादिधिषणं द्विजं प्रसादयिष्ये निषठः शीर्ष्णादच्चरणं स्पृशन् एवं सञ्चिन्तय
यस्तस्य मघो नो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टां गतिमध्यात्ममायया गुरोर्नाधिगतस्संज्ञां परीक्षन् भगवान् स्वराट् ध्यायन्दियासुरैर्युक्तः शर्मणा लभतात्मनः तच्छ्रुत्वैवासुराः सर्व आश्रित्योषसनं मतं देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुर्दुर्मदा आततायिनः तैर्विसृष्टेषु भिन्नाङ्गोरुबाहवः ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सहेन्द्रानतकन्धराः तांस्तथाभ्यर्दितान् वीक्ष्य भगवानात्मभूरजः कृपया परया देव उवाच बृहसान्त्वयन् ब्रह्मोवाच अहो बत सुरश्रेष्ठाख्यभद्रं वक्रतं महत् ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं दान्तमैश्वर्यान्नभ्यनन्दता तस्यायमनयस्यासीत् परेभ्यो यः पराभवः प्रक्षीणेभ्यस्त्वैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुराः मघवन्द्विशतस्य प्रक्षीणान् गुरुवतिक्रमात् सम्प्रत्युपचितान् भोजः काव्यमाराध्यभक्तितः अदतीरन्नीलयनं ममापि भृगुदेवताः त्रिविष्टपं किं गणयन्त्यभेद्य मन्त्रा भृगूणामनुशिक्षितार्थाः न विप्रगोविन्दकवीश्वराणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणां तद्विश्वरूपं भजताशु विप्रं तपस्विनं द्वाष्ट्रवथात्मवन्तं सभाजितोऽर्थान् सविधास्य देवो यदि क्षमिष्यध्वमुदास्य कर्म श्रीशुक उवाच त एवमुदिता राजन् ब्रह्मणा विगतज्वराः ऋषिं द्वाष्ट्रमपौरज्य परिष्वज्येदमब्रुवन् देवा ऊचुः वयन्तेऽतिथयप्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते कामः सम्पाद्यतां तातपितॄणां समयोजितः पुत्राणां हि परो धर्मः पितृशुश्रूषणं सताम् अपि पुत्रवतां ब्रह्मन् किमुत ब्रह्मचारिणाम् आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिर्म माता साक्षात् क्षितेस्तनुः दयाया भगिनी मूर्तिर्धर्मस्यात्मातिथिः स्वयम् अग्नेरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः तस्मात् पितॄणामार्तानामार्तिं परपरा भवन् तपसापनयन्स्ताता सन्देशं कर्तुमर्हसि वृणीमहे तोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं गुरुं यथाञ्जसा व्ययिष्यामः सपत्नांस्तव तेजसा न गर्हयन्तीत्यर्थेषु यविष्ठाङ्घ्रिविवादनं छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् वयो ज्येष्ठस्य कारणं ऋषिरुवाचाभ्यर्थितस्तुरगणैः पौरोहित्ये महातपाः सविश्वरूपस्थानाः प्रसन्नश्लक्षणया गिरा विश्वरूप उवाच विगर्हितं धर्मशीलैः ब्रह्मवर्चौपव्यं कथं न मद्विधो नाथ लोकेशैरभियाजितं प्रत्याख्यास्यते तच्छिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते अकिञ्चनानां हि धनं शिलोञ्जनं तेनेह निर्वर्तित साधुसत्क्रियः कथं विगर्ह्यं नु करोम्यधीश्वराः पुरोधसं हृष्यति येन दुर्मतिः तथापि न प्रतिब्रूजां गुरुभिः प्रार्थितं यत् भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणैरर्थैश्च साधये श्रीशुकोवाच तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विष्णुरूपो महातपाः पौरोहित्यं वृतश्चक्रे परमेण समाधिना सुरद्विषां श्रियं औशनस्यापि विद्यया अच्छिद्यादान्महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः या गुप्तसहस्राक्षो जिज्ञेसुरचमूर्विभुः तां प्राह समहेन्द्राय विश्वरूपौदारधीः स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे सप्तमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द राजोवाचाया गुप्तसहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निभमेद्यत्य त्रिलोक्या विभुजे श्रियं भगवं स्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मुदे श्रीशुकोवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुवृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकाम
ब्रह्मणा शृणु विश्वरूप उवाच दौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नक्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथाभिवाकरन्यासं कुर्याद्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपरुपशून्यसेद्धृतय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनीशकारं तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखजादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जन्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं षट्फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत् ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रि पद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापपाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवा मनोव्यात् ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ವಿಶ್ವರೂಪರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಈಗ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದವರು ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಇದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಭಿವಂತಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯ. ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರಾಯಣನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಈಗ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿದ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಕ್ಷೆಯನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಸ್ವಪ್ನ, ದುಶ್ಶಕುನ, ದೃಷ್ಟಿದೋಷ, ಕುದೃಷ್ಟಿದೋಷ, ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಾದಿ ಬಾಧೆಗಳು, ರಕ್ಷೋಭೂತ ಪಿಶಾಚಾದಿ ಬಾಧೆಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಾಧೆಗಳು, ತಾಪತ್ರಯಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಜಾಗದ, ಈ ಪರಿಸರದ, ಈ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ತ ವಿಧವಾದ ದೋಷ ಬಾಧೆಗಳು, ಶಾಪಕೋಪಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ವಾಸುದೇವನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ ಎಂಬಂತಹ ಮಂತ್ರ ಈ ಭೂಮಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಹರಿರ್ವಿದಧ್ಯಾನ್ ಮಮ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಂ ನ್ಯಸ್ತಾಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮಃ ಪತಗೇಂದ್ರ ಪೃಷ್ಠೇ ದರಾರಿ ಚರ್ಮಾಸಿ ಗದೇಶು ಶಾಪಪಾಶಾನ್ ದಧಾನೋಷ್ಟಗುಣೋಷ್ಟಬಾಹುಃ ಜಲೇಷು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಮತ್ಸ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಯಾದೋ ಗಣೇಭ್ಯೋ ವರುಣಸ್ಯ ಪಾಶಾತ್ ಸ್ಥಳೇಷು ಮಾಯಾವಟುವಾ ಮನೋವ್ಯಾತ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ ಕೇವತು ವಿಶ್ವರೂಪಃ ದುರ್ಗೇಶ್ವಟವ್ಯಾಜಿ ಮುಖೇ ಮುಖಾದಿಷು ಪ್ರಭುಃ ಪಾಯಾನ್ ಸಿಂಹೋ ಸುರಯೂಥಪಾರಿಃ ವಿವಂಚತೋ ಯಸ್ಯ ಮಹಾಟ್ಟಹಾಸಂ ದಿಶೋ ವಿನೇದ್ಯುರ್ನಪತಂಶ್ಚ ಗರ್ಭಾಃ ರಕ್ಷತ್ವಸೌ ಮಾಧ್ವನಿ ಯಜ್ಞಕಲ್ಪಃ ಸ್ವದಂಶ್ರಯೋನ್ನೀತಧರೋ ವರಾಹಃ ರಾಮೋದ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವಥ ವಿಪ್ರವಾಸೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ವ್ಯಾದ್ಭರತಾಗ್ರಜೋಸ್ಮಾನ್ ಮಾಮುಗ್ರಧರ್ಮಾಖಿಲಾತ್ ಪ್ರಮಾದಾತ್ ನಾರಾಯಣಃ ಪಾತು ನರಶ್ಚ ಹಾಸಾತ್ ದತ್ತಸ್ತ್ವಯೋಗಾದಥ ಯೋಗನಾಥಃ ಪಾಯಾತ್ ಗುಣೇಶಃ ಕಪಿಲಃ ಕರ್ಮಬಂಧಾತ್ ಸನತ್ಕುಮಾರೋವತು ಕಾಮದೇವಾಧಯ ಶೀರ್ಷಾ ಮಾಂ ಪತಿದೇವಹೇಳನಾತ್ ದೇವರ್ಷಿವರ್ಯಃ ಪುರುಷಾರ್ಚನಾಂತರಾತ್ ಕೂರ್ಮೋ ಹರಿರ್ಮಾಂ ನಿರಯಾದಶೇಷಾತ್ ಧನ್ವಂತರಿರ್ಭಗವಾನ್ ಪಾತ್ವಪಥ್ಯಾತ್ ದ್ವಂದ್ವಾದ್ಭಯಾದೃಶವೋ ನಿರ್ಜಿತಾತ್ಮಾ ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಲೋಕಾದವತಾಜ್ಜನಾಂತಾತ್ ಬಲೋ ಗಣಾತ್ ಕ್ರೋಧವಶ
पाशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यप्रभाते सन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलदिग्मनेभिर्भ्रमन् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्नि दन्दद्धि दन्दध्यसरे दन्दद्धि दन्दध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वादसखो हुताशः गदेश निस्पर्श विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्डजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातुधान प्रमथे प्रमथ प्रेतमातृपिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वरोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं दिग्मधारासि वरारिसैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चिक्षुंषि चर्मं चन्द्रचादय द्विषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यों होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभंश्चन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनस्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपायानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सतसत्ययत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिस्त्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमधः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्राहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूतपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृहेत् सद्यः साध्वसात् सविमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च गृहीत् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्नपत्यत्सद्यः गगनान्यपतत्सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः सवालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धामस्त्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मधेसुरा स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथना कथनं नाम अष्टमोऽध्यायः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीशुक उवाच तस्यास्मिन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठं सुरापीठमन्नादमिति शुश्रुम स वै बर्हिः देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकैः अवदद्यस्य पितरो देवाः
संप्रश्रयं नृप स एव हि ददौ भागं परोक्षमसुरान् प्रति यजमानो भद्भागं मात्रस्नेहवचानुगः तद्देव हेलनं तस्य धर्मालयकं सुरेश्वरः आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीर्षाण्यच्छिनदृशा सोमपेतं तु यत्तस्य शिर आसीत् कपिञ्जलः कलविङ्कस्वरापेदमन्नादं यत्सदित्तिरिः ब्रह्महत्या मञ्जलिना जग्राह यदपीश्वरः संवत्सरां ते ततकं भूतानां स विशुद्धये भूम्यम्बुद्रुमयोषिद् द्रुमयोषिद्भ्यश्चतुर्धा व्यभजद्धरिः भूमिस्तुरीयं जग्राह कातपूररवेण मयि ईरिडं ब्रह्महत्याया रूपं भूमौ प्रदृश्यते तुर्यं छेदविरोहेण वरेण जगृहृद्रुमाः तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदृश्यते शश्वत्कामवरेणां हस्तुरीयं जगृह स्त्रियः रजोरूपेण दास्त्वं होमासि मासि प्रदृश्यते द्रव्यभूजो वरेणापस्तुरीयं जगृहुर्मलं तासु बुद्बुदभेनाभ्यां दृष्टं दद्धरदिक्षिपन् हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जहावेन्द्राय शत्रवे इन्द्रशत्रो विवर्धस्व मा चिरं जहि विद्विषम् अथान्वाहार्यपचनादुत्थितो घोरदर्शनः कृतान्त्यैव लोकानां युगान्तसमये यथा विश्वविवर्धमानं तमिषमात्रं दिने दिने दग्धजैलप्रदेकाशं सन्ध्याभ्राणीकवर्चसः तप्ततां नशिकाश्मश्रुमध्याह्नार्कोऽग्रलोचने लोचनं देदीप्यमाने दृशिके शूलारोप्य रोदसी नृत्यन्तमुन्न उन्नतन्तं च चालयन्तं पदामहीं दरी गम्भीरवक्त्रेण पिबता जनभस्थलं लिहता जिह्वयर्क्षाणि ग्रसता भुवनत्रयं महता रौद्रदंष्ट्रेण जृम्भमाणं मुहुर्मुहुः वित्रस्तादुद्रुवुर्लोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दिशा येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्ट्रमुहूर्तिना सवैवृत इति प्रोक्तः प्रापः परमदारुणः तं निजग्नुरभिद्रुत्य सुगणा विबुधर्षभाः स्वै स्वै दिव्यास्त्रशस्त्रौघैः सोग्रसत्ता निकृत्रसः ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णाग्रस्ततेजसः प्रत्यञ्जमादिपुरुषमुपदस्थुः समाहिताः देवा ऊजुः वायुव्यम्बराज्ञक्षितयस्ते लोका ब्रह्मादयो ये वयमद्विजन्तः हरामयस्मै बलिमन्तकोऽसौ बिभेति यस्मादर्णं ततो नः अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः श्वलाङ्गुलेनातिदितर्ति सिन्धुं यस्योरुशृङ्गे जगतीं स्वनाभं मनुर्यथा बध्यगतारदुर्गं स एव नस्त्वाष्ट्रभजाद्दुरन्तात् त्राताश्रितान् वारिचरोऽपि नूनं पुरा स्वयंभूरपि संयमाम्भस्युदीर्णवातोर्मिरवैकराले एकोरविन्दात् पतितस्ततारा तस्मात् भयाद्येन नोऽस्तु मारः य एक ईशो निजमाययानः सर्जयेनानुसृजाम विश्वं वयन्न यस्यापि पुरः समीहतः पश्यामलिङ्गं पृथगीशमानिनः यो नस्तपत्नैर्भृजमद्यमानान् देवर्षितिर्यङ् नित्यमेव कृतावतारस्तनोभिस्त्वमायया कृत्वात्मसात्पाति युगे युगे च तमेव देवं मयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां सनोधास्यति शं महात्मा श्रीशुक उवाच इति तेषां महाराजसुराणामुपतिष्ठतां प्रतीच्चान्दिश्य भूताभिः शङ्खचक्रगदाधरः आत्मतुल्यै षोडशभिर्विनाशे वत्सकौस्तुभौ पर्युपास्य मुन्निद्रशरदं मुरुहे क्षणं दृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईक्षणाक्लादविक्लवाः दण्डवत्पतिता राजन् शनैरुत्थाय तुष्टुः देवा ऊचुः नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः नमस्ते शस्त्रचक्राय नमः सुपुरुहूतये यत्ते गतीनां तिसृणामीशितुः परमं पदं नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हसि ॐ नमस्तेस्तु भगवन्नारायण वासुदेवादिपुरुषमहापुरुषमहानुभाव परममङ्गल परमकल्याण परमकारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकैः परमेणात्मयोगसमाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस धर्मेणोद्घाटित तमः कपाटद्वारे चित्ते भावृत आत्मलोके
ಸ್ವಯಮುಪಲಬ್ಧ ನಿಜ ಸುಖಾನುಭವೋ ಭವಾನ್ ದುರವಬೋಧ ಇವ ತವಾಯಂ ವಿಹಾರಯೋಗೋ ಯದಶರಣೋ ಶರೀರ ಇದಮನವೇಕ್ಷಿತೋ ಸ್ಮತ್ಸಮವಾಯ ಆತ್ಮನೈವ ವಿಕ್ರಿಯಮಾಣೇನ ಸಗುಣಮಗುಣಃ ಸೃಜಸಿ ಪಾಸಿ ಹರಸಿ ಅಥ ತತ್ರ ಭವಾನ್ ಕಿಂ ದೇವದತ್ತಪತಿಃ ಗುಣವಿಸರ್ಗಪತಿತಃ ಪಾರತಂತ್ರೇಣ ಸ್ವಕೃತ ಕುಶಲಂ ಅಹೋಸ್ಮಿರಾತ್ಮಾ ರಾಮ ಉಪಶಮಶೀಲ ಸಮಂಜಸದರ್ಶನ ಉದಾಸ್ತ ಇತಿ ಹವಾವ ನ ವಿದಾಮಃ ನಹಿ ವಿರೋಧ ಉಭಯಂ ಭವತ್ಯಪರಿಗುಣಗಣಿತೆ ಅಪರಿಗಣಿತ ಗುಣಗಣೆ ಈಶ್ವರೇಣ ಭಗಾಖ್ಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇರ್ವಾಚೀನ ವಿಕಲ್ಪ ವಿತರ್ಕ ವಿಚಾರ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾಸ ಕುತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿಲಾಂತಃಕರಣ ಶ್ರಯದುರವಗ್ರಹವಾದಿನಾಂ ವಿವಾದಾನವಸರ ಉಪರತ ಸಮಸ್ತ ಮಾಯಾಮಯೇ ಕೇವಲ ಏವಾತ್ಮಮಾಯಾವಂತರ್ಧಾಯ ಕೋನ್ವರ್ಥೋ ದುರ್ಘಟ ಇವ ಭವತಿ ಸ್ವರೂಪದ್ವಯಾಭಾವಾತ್ ಸಮ ವಿಷಮಮತೀನಾಂ ಮತಮನುಸರಸಿ ಯಥಾ ರಜ್ಜುಖಂಡಸ್ಸರ್ಪಾದಿಧಿಯಾಂ ಸ ಏವ ಹಿ ಪುನಃ ಸರ್ವವಸ್ತುನಿ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸಕಲ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಕಾರಣಭೂತ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಗುಣಾಭಾಸೋಪಲಕ್ಷಿತ ಏಕ ಏವ ಪರ್ಯವಶೇಷಿತಃ ಅಥ ವಾಮ ತವ ಮಹಿಮಾಮೃತ ರಸ ಸಮುದ್ರ ವಿಪ್ರುಷಾ ಸಕೃತಬಲೀಢಜಾ ಸ್ವಮನಸಿ ನಿಶ್ಚಂದಮಾನಾನವರತ ಸುಖೇನ ವಿಸ್ಮಾರಿತ ದೃಷ್ಟಶ್ರುತ ವಿಷಯ ಸುಖಲೇಶಾಭಾಸಾಃ ಪರಮ ಭಾಗವತ ಏಕಾಂತಿನೋ ಭಗವತಿ ಸರ್ವಭೂತ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರುತಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನಿ ನಿತರಾಂ ನಿರಂತರಂ ನಿರ್ವೃತ ಮನಸಃ ಗತಮುಹವ ಏತೆ ಮಧುಮಧುನ ಪುನಃ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕುಶಲಾಖ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸುಹೃದ ಚರಣಾಂಬುಜಾನುಸೇವಾಂ ವಿಸೃಜಂತಿ ನ ಯತ್ರ ಪುನರಯಂ ಸಂಸಾರ ಪರ್ಯಾವರ್ತಃ ತ್ರಿಭುವನಾತ್ಮಭವನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ತ್ರಿನಯ ತ್ರಿಲೋಕನೋಹರಾನುಭಾವಯತ ವೈವ ವಿಭೂತಯ ದ್ವಿತೀಯ ಧನುಜಾದಯಶ್ಚಾಪಿ ದೇಶಾವನುಪಕ್ರಮ ಸಮಯೋಯಮಿತಿ ಸ್ವಾತ್ಮಮಾಯಾಸುರನರ ಮೃಗಮಿಶ್ರಿತ ಜಲಚರಾಕೃತಿಭಿರ್ಯಥಾಪರಾಧಂ ದಂಡಂ ದಂಡಧರ ತದರ್ಥ ಏವಮೇನಮಪಿ ಭಗವನ್ ಜಯಿತ್ವಾಷ್ಟ್ರಮುದಯತಿ ಮನ್ಯಸೇ ಅಸ್ಮಾಕಂ ತಾವಕಾನಾಂ ತವನತಾನಾಂ ತತತಾಮಹ ತವ ಚರಣ ನಲಿನ ಯುಗಲ ಧ್ಯಾರಾನೋ ಬದ್ಧರ್ದಯ ನಿಕಟಾನಾಂ ಸ್ವಲಿಂಗ ವಿರಣ ವೀರವರ್ಣೇನಾತ್ಮ ಆತ್ಮಸಾತ್ಕೃತಾನಾಂ ಅನುಕಂಪಾನುರಂಜಿತ ವಿಷದರುಚಿರ ಶಿಶಿರ ಸ್ಮಿತಾವಲೋಕೇನ ವಿಗಲಿತ ಮಧುರ ಮುಖರಸಾಮೃತ ಕಲಯಾ ಶಾಂತಸ್ತಾಪಮನಘಾರುಹಸಿ ಶಮಯಿತುಂ ಅಥ ಭಗವಂಸ್ತಮಾಸ್ಮಾಭಿರಖಿಲ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ನಿಮಿತ್ತಾಯಮಾನ ದಿವ್ಯಮಾಯಾ ವಿನೋದಸ್ಯ ಸಕಲ ಜೀವನಿಕಾಯಾನಾಮಂತರ್ಹೃದಯೇಷು ಬಹಿರಪಿ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಸ್ವರೂಪೇಣ ಪ್ರಧಾನರೂಪೇಣ ಚ ಯಥಾ ದೇಶ ಕಾಲ ದೇಹಾವಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷಂ ತದುಪಾದಾನೋಪಲಂಭಕತಯಾನುಭವತಃ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಆಕಾಶ ಶರೀರಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಕ್ರಿಯಾನಿಹ ವಾ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷೋ ವಿಜ್ಞಾಪನೀಯ ಸ್ಯಾತ್ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಾದಿಭಿರಿವ ಹಿರಣ್ಯರೇತಸಃ ಅತ ಏವ ಸ್ವಯಂ ತದುಪಕಲ್ಪಯಾಸ್ಮಾಕಂ ಭಗವತಃ ಪರಮಗುರೋಸ್ತವ ಚರಣಶತಫಲಾಶಚ್ಛಾಯಾಂ ವಿವಿಧ ವೃಜಿನ ಸಂಸಾರ ಪರಿಶ್ರಮೋಪಶಮನೀಯಮುಪಧೃತಾನಾಂ ವಯಂ ಯತ್ಕಾಮೇನೋಪಸಾದಿತಾಃ ಅಥೋ ಈಶಜ हि त्वाष्ट्रं ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यस्त्रायुधानि च हंसाय दक्रनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय सत्सङ्ग्रहाय भवपान्थनिजाश्रमाप्ता वन्दे वरिष्ठगतये हरये नमस्ते श्रीशुक उवाच अथैव मीडितो राजन् सादरं धृतशैर्हरिः स्वमुपस्थानमाकर्ण्य प्राणभिनन्दितः श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽहं वरस्वर
ಪ್ರೀತೋಹಂ ವಸ್ತುರಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಧುಪಸ್ಥಾನ ವಿದ್ಯೆಯ ಆತ್ಮೈಶ್ವರ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಪುಂಸಾಂ ಭಕ್ತಿಶ್ಚೈವ ಯಜಾಮಯಿ ಕಿಂದುರಾಪಂ ಮಯಿ ಪ್ರೀತೆ ತಥಾ ವಿಬುಧರ್ಷಭಾಃ ಮಯ್ಯೇಕಾಂತಮತಿರ್ನಾನ್ಯನ್ಮತ್ತೋ ವಾಂಛತಿ ತತ್ವವಿತ್ ನ ವೇದ ಕೃಪಣಃ ಶ್ರೇಯ ಆತ್ಮನೋ ಗುಣವಸ್ತುದೃಗ್ ತಸ್ಯ ತಾನಿಚ್ಛತೋ ಯಚ್ಛೇದ್ಯದಿ ಸೋಪಿ ತಥಾವಿಧಃ ಸ್ವಯಂ ನಿಶ್ರೇಯಸಂ ವಿದ್ವಾನ್ ವಕ್ತ್ಯಜ್ಞಾಯ ಕರ್ಮ ಹಿ ನರಾತಿರೋಗಿಣೋ ಪಥ್ಯಂ ವಾಂಛತೋ ಹಿ ಭಿಷಕ್ತಮಃ ಮಘವನ್ಯಾತ ಭದ್ರಂ ವೋ ದಧ್ಯಂಚ ಋಷಿ ಸತ್ತಮಂ ವಿದ್ಯಾವ್ರತ ತಪಸ್ಸಾರಂ ಗಾತ್ರಂ ಯಾಚತಮಾಚಿರಂ ಸವಾ ಅಧಿಗತೋ ದಧ್ಯಂ ಅಶ್ವಿಭ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಂ ಯದ್ವಾ ಅಶ್ವಶಿರೋ ನಾಮ ತಯೋರಮರತಾಂ ಯಥಾತ್ ದಧ್ಯಂ ಅಥರ್ವಣಸ್ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ ಮರ್ಮಾಭೇದ್ಯಂ ಮದಾತ್ಮಕಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ತತ್ಪ್ರಾದಾತ್ವಷ್ಟಾಯ ಯತ್ವಮಧಾಸ್ತತಃ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಯಾಜಿತೋಷ್ಪಿಭ್ಯಾಂ ಧರ್ಮಜ್ಞೋಂಗಾನಿ ದಾಸ್ಯತಿ ತತಸ್ಥೈರಾಯುಧ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿನಿರ್ಮಿತಃ ಯೇನ ವೃತ್ರಶಿರೋ ಹರ್ತಾ ಮತ್ತೇಜ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಿತಃ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿನಿಹತೆ ಯೂಯಂ ತೇಜೋಸ್ತ್ರಾಯುಧ ಸಂಪದಃ ಭೂಯಃ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತ ಭದ್ರಂ ವೋ ನ ಹಿಂಸಂತಿ ಮತ್ಪರಾನ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಷಷ್ಠಸ್ಕಂಧೇ ನವಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಹೇಳಕ್ಕ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ ಇಂದ್ರಮೇವಂ ಸಮಾದಿಶ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ ಪಶ್ಯತಾಮನಿಮೇಷಾಣಾಂ ತತ್ರೈವಾಂತರ್ದಧೇ ಹರಿಃ ತಥಾಭಿಯಾಜಿತೋ ದೇವೈರ್ಷಿಭಿರಾಥರ್ವಣೋ ಮಹಾನ್ ಮೋದಮಾನ ಉವಾಚೇದಂ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ಭಾರತ ಅಭಿವೃಂದಾರಕಾಯೂಯಂ ನ ಜಾನೇತಿ ಶರೀರಿಣಾಂ ಸಂಸ್ಥಾಯಾಂ ಯಸ್ತ್ವಭಿದ್ರೋಹೋ ದುಸ್ಸಹಶ್ಚೇತನಾಪಹಃ ಜೀವಿಷೂಣಾಂ ಜೀವಾನಾಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರೇಷ್ಠ ಇಹೇಪ್ಸಿತಃ ಕ ಉತ್ಸಹೇತ ತಂ ದಾತುಂ ಭಿಕ್ಷಮಾಣಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ದೇವಾ ಊಜುಃ ಕಿನ್ನು ತದ್ದುಸ್ತ್ಯಜಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪುಂಸಾಂ ಭೂತಾನುಕಂಪಿನಾಂ ಭವದ್ವಿಧಾನಾಂ ಮಹತಾಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕೇಢ್ಯ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನುಸ್ವಾರ್ಥಪರೋ ಲೋಕೋ ನ ವೇದ ಪರಸಂಕಟಂ ಯದಿ ವೇದನ ಯಾಚೇತ ನೇತಿ ನಾಹ ಯದೀಶ್ವರಃ. ಋಷಿರುವಾಚ ಧರ್ಮಂ ವಶ್ರೋತು ಕಾಮೇನ ಯೂಯಂ ಮೇ ಪ್ರತ್ಯುದಾಹೃತಾಃ ಏಷವ ಪ್ರಿಯಮಾತ್ಮಾನಂ ತ್ಯಜಂತಂ ಸಂತ್ಯಜಾಮ್ಯಹಂ ಯೋ ಧ್ರುವೇಣಾತ್ಮನಾ ನಾಥಾನ ಧರ್ಮಂ ನಯೇಷ ಪುಮಾನ್ ಈಹೇತ ಭೂತದಯಜಾನ್ ಸಶೋಚ್ಯ ಸ್ಥಾವರೈರಪಿ ಏತಾವಾನವ್ಯಯೋ ಧರ್ಮಃ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕೈರುಪಾಸಿತಃ ಯೋ ಭೂತಶೋಕಹರ್ಷಾಭ್ಯಾಮಾತ್ಮಾ ಶೋಚತಿರಿಷ್ಯತಿ ಅಹೋ ದೈನ್ಯಮಹೋ ಕಷ್ಟಂ ಪಾರಕ್ಯೈಃ ಕ್ಷಣಭಂಗುರೈಃ ಯನ್ನೋಪಗುರ್ಯಾದರ್ಥ್ ಅಸ್ವಾರ್ಥೈರ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸುಜ್ಞಾತಿ ವಿಗ್ರಹೈಃ. ಶೇಷುಕ ಉವಾಚ ಏವಂ ಕೃತವ್ಯವಸಿತೋ ದಧ್ಯಂ ಆಥರ್ವಣಸ್ತನುಂ ಪರೇ ಭಗವತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಸನ್ನಯಂಜಹೌ ಯಥಾಖ್ಯಾಸು ಮನೋ ಬುದ್ಧಿಸ್ತತ್ವದೃಂಗ್ ಧ್ವಸ್ತಬಂಧನಃ ಆಸ್ಥಿತಃ ಪರಮಂ ಯೋಗಂ ನ ದೇಹಂ ಬಬುಧೇ ಗತಂ ಅಥೇಂದ್ರೋ ವಜ್ರಮುದ್ಯಮ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣ ಮುನೇ ಶ್ರುತಿಭಿರುತ್ಸಿಕ್ತೋ ಭಗವತ್ತೇಜಸಾನ್ವಿತಃ ವೃತೋ ದೇವಗಣೈಃ ಸರ್ವೈರ್ಗಜೇಂದ್ರೋ ಪರ್ಯಶೋಭತ ಸ್ತೂಯಮಾನೋ ಮುನಿರ್ಗಣೈಸ್ತೈಲೋಕ್ಯಂ ಮನುಷಜನ್ನಿವ ವೃತ್ರಮಭ್ಯದ್ರವಚ್ಚೇತು ಮಸುರಾನೀಕಯೂತಪೈಃ ಪರ್ಯಸ್ತಮೋಜಸಾ ರಾಜನ್ ಕ್ರುದ್ಧೋ ರುದ್ರ ಇವಾಂತಕಂ ತದಸುರಾಣಾಮಸುರೈರಣಃ ಪರಮದಾರುಣಃ ತ್ರೇತಾಮುಖೇ ಧರ್ಮದಾಯಾಮಭವತ್ ಪ್ರಥಮೇ ಯುಗೆ ರುದ್ರೈರ್ವಸುಭಿರಾದಿತ್ಯೈರಶ್ವಿಭ್ಯಾಂ ಪಿತೃವನ್ನಿಭಿಃ ಮರುದ್ಭಿರ್ಭುವಿ ಸಾಧ್ಯೈಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವೈರ್ಮರುತ್ಪತಿಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಜ್ರಧರಂ ಶಕ್ರಂ ರೋಚಮಾನಂ ಸ್ವಯಾಶ್ರಿಯಾ ನಾವೃಶ್ಯನ್ನಸುರಾ ರಾಜನ್ಮದೇ ವೃತ್ರಪುರಸ್ಸರಾಃ ನಮುಜ ಶಂಬರೋ ನರುವಾದ್ವಿಮೂರ್ಧಾರ್ಷಭೋಂಬರಃ ಹಯಗ್ರೀವಃ ಶಂಕುಶಿರಾ ವಿಪ್ರಜಿತ್ತಿರಜೋಮುಖಃ ಪುಲೋಮಾ ವೃಷಪರುಮಾ ಚ ಬೃಹೇತಿರುತ್ಕಲಃ ದೈತೇಯಾ ದಾನವಾ ಯಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಚ ಸಹಸ್ರಶಃ ಸುಮಾಲಿಮಾಲಿ ಪ್ರಮುಖಾಃ ಕಾರ್ತಸ್ವರ ಪರಿಚ್ಛದಾಃ ಪ್ರತಿಹಿಧ್ಯೇಂದ್ರಸೇನಾಗ್ರಂ ವೃತ್ರ
मृत्योरपि दुरासदम् अभ्यर्दयन् सम्भ्रान्ताः सिंहनादेन दुर्मदाः गदाभिः परिगैर्बाणैः प्रासमुद्गरतोमरैः शूलैः परश्वदैः खड्गैः शतग्निभिर्भुषुण्डिभिः सर्वतो वाकिरन् शस्त्रैरस्त्रैश्च विबुधऋषभान् न ते दृश्यन्त सञ्छन्न परशरजालैः समन्दतः पुङ्खानुपुङ्खपतितैर्ज्योतींषि वनभूघनैः न ते शस्त्रास्त्रवर्षौघा ह्यासेतुस्सुरसैनिकान् छिन्नाः सिद्धपथे देवैर्लघुहस्तैस्तास्त्रदा अथ क्षीणास्त्रशस्त्रौघा गिरिशृङ्गद्रुमोपलैः अभ्यवर्षन् सुरबलं जिच्छिदुस्तांश्च पूर्ववत् तानक्षतान् स्वस्तिमतो निशाम्य शस्त्रास्त्रभोगैरथपुत्रनाथाः द्रुमैर्दृशद्भिर्विविधादृशङ्गैः अवीक्षतांस्तत्र सुरीन्द्रसैनिकान् सर्वे प्रयासा अभवन्विमोघाः कृताः देवगणेशदैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु क्षुद्रैः प्रयुक्तारुषते रूक्षवाचः ते स्वप्रयासं वितथं निरीक्ष्य हरावभत्ताः हतयुद्धदर्पाः पलायनायाजिमुखे विसृज्य पतिं मनस्ते ददुरात्मसाराः वृत्रोऽसुरांस्ताननोगान् मनस्वी प्रधावतः प्रेक्ष्य बभाष एतत् पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं भजेन तीव्रेण विहस्य वीरः कालोपपन्नां रुचिरां मनस्विनामुवाच वाचं पुरुषप्रवीरः हे विप्रजित्ते नमुजे पुलोमन् मायानर्वञ्चम्बरमे शृणुध्वं जातस्य मृत्युर्ध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चे क्लुप्ता लोको यशश्चाथ ततो यदि ह्यमं को नाम मृत्युं न वृणीत युक्तं द्वौ समन्ताभिः मृत्युदुरापौ यद्ब्रह्म सन्धारणयाजितासुः कलेवरं योगरतो विजह्यात् यदग्रणीर्वीरशये निवृत्तः स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे इन्द्रवृत्रासुरयुद्धवर्णनं दशमोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीशुक उवाच यत एवं शंसतो धर्मं वचः पत्युरचेतसः नैव गृह्णद्भयत्रस्ताः पलायनपरा नृपा विशीर्यमाणां मृतनामासुरीमसुरऋषभः कालानुकूलैस्तदृशैः काल्यमानामनाथवत् दृष्ट्वा तप्यत संगृद्ध इन्द्रशत्रुरमर्षितः तान्निवार्यौ यसा राजन्निर्बत्स्येदमुवाचः किं व उच्चरितैर्मातुर्धावद्भिः पृष्ठतो हतैः न हि भीतवदश्लाघ्यो न स्वर्ग्यशूरमानिनां यदि वः प्रधने श्रद्धासारं वा क्षुल्लकाहृदि अग्रे तिष्ठतमात्रं मे न चेद्ग्राम्यसुखे स्पृहा एवं सुरगणान् क्रुद्धो भीषयन् वपुषा निपून् विनदत्सु महाप्राणो येन लोका विचेतसः तेन देवगणाः सर्वे वृतविस्फोटनेन वै निमेतुर्मूर्छिता भूमौ यथैवाशनिनाहताः ममर्द्यपद्भ्यां सुरसैन्यमातुरं निमीलिताक्षं नटरङ्गदुर्मदः गां कम्पयन्नुद्यतशूल ओजसा नालं वनं यूथपतिर्यथोन्मदः विलोक्य तं वज्रधरोत्यमर्षितः स्वशत्रवे भिद्रवते महागदां चिक्षेपतामापततीं दुस्सहां जग्राह वामेन करेण लीलया सैन्द्रशत्रुः कुपितो वृषं तजा महेन्द्रवाहं गतयोग्रविक्रमः जघानकुम्भस्थल उन्नतन्मृते तत्कर्म सर्वे समभूजयन् नृपा ऐरावतो वृत्रगताभिमृष्टो विहूर्णितो द्रिःकुलिशाहतो यथा अपासरद्भे नमुखस्वहेन्द्रो मुञ्चन्नसकृत्सप्त धनुर्भृशार्तः
न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे प्राजुन्त भूयस्य गतां महात्मा इन्द्रो मृतस्यन्दिकराभिमर्शा वीतव्यथक्षत वाहोवतस्थे सतं नृपेन्द्राहवकाम्यजारिपं वज्रायुधं भ्रातृहणं विलोक्य स्मरन्तश्च तत्कर्म शंसमं शोकेन मोहेन संजगाद वृत्र उवाच दृष्ट्या भवान् मे समवस्थितो रिपुरु यो ब्रह्मा गुरुः भ्रातृः च दिष्ट्या नृणोद्याहमसत्तमत्वया मच्यूत निर्भिन्नदृशदृधाचिरात् यो नोऽग्रजस्यात्मविदो द्विजाते गुरोरपापस्य च दीक्षितस्य विश्रभ्य खड्गेन शिरांस्य वृश्चत् पशोरिवा करुणस्वर्गकामः श्रीदया कीर्तिभिरुज्झितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादैश्च गर्ह्यं कृच्छ्रेण मच्चूल विभिन्नदेहमस्पृष्टवह्निं समवदन्ति रुद्राः अन्येनु ये त्वेहनुशं समज्ञायेक्युद्यतास्त्राः प्रहरन्ति मह्यं तैर्भूतनाथान् चकणान्निषादत्रिशूलनिर्भिन्नगलैर्यजामि अथो हरे मे कुलिशेन वीरहर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदीह तत्रार्णो भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये सुरेश कस्मान्न हि नोषि वज्रं पुरस्थिते वैरिणि मय्यमोघं मां संशयित्वा न गदेव वज्रं स्यान्निष्फलं कृपणार्थे वयाज्ञा नन्वेष वज्रस्तव शक्रतेजसा हरेर्दधी चेत्तपसा च चेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णुयन्त्रितो यतो हरिर्विजयश्रीगुणास्ततः अहं समाधाय मनो यथाः सङ्कर्षणस्तच्चरणारविन्दे त्वद्वज्ररम्भोलिलितग्राम्यपाशो गतिं मुनेर्यामपविद्धलोकः पुंसां किलैकान्तधियां सुगानां या सम्पतो दिवि भूमौ रसायां न राति यद्वेष उद्वेग आधिर्मतः कलिर्व्यसनं सम्प्रयासः त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य चक्रः दतो नु मेजो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभो किञ्चन गोचरोऽन्यैः अहं हरे तव पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूजः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतव कर्म करोतु काजः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सधराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदीक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतस्त्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहे श्वासत्तचित्तस्य न नाथ भूयात् स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे वृत्रस्य इन्द्रोपदेशो नाम एकादशोऽध्यायः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ऋषिरुवाच एवं जिहासुन्नपदेहमाजौ मृत्युं वरं विजयान्मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यवतत्सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं गैडभोप्सु ततो युगान्ताग्निकठोरजिह्वमाविद्यशूलं तरसा सुरेन्द्रः क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो हतोऽसि पापेति रुषा जगाद ख आपतद्विचलद्ग्रहोल्कवत् निरीक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यमजातमिक्लमः वज्रेण वज्नीतपर्वणाच्छिनद् भुजञ्च तस्योरगराजभोगं छिन्नैकबाहुः परिगेण पुत्र समृद्ध आसाद्य गृहीत वज्रं हनौत ताडेन्द्रमतापरेपं वज्रं च हस्तान्यपतन्मघोनः वृत्रस्य कर्मादिमहाद्भुतं तद् सुरासुराश्चारणसिद्धसङ्घाः अपूजयन् तत्पुरुहूत सङ्कटं निरीक्षः हेति विकर्षु विचक्रुषुर्भृशम् इन्द्रो न वज्रं जगृहे विलज्जितश्चित् च्युतं स्वहस्तादरिसन्निधौ पुनः तमाह वृत्रो हर आत्मवज्रो जहिष्व शत्रुं न विषादकालः युत्थतां कुत्रचिदा तदायिनां जयस्सदैकत्र न वै परात्मनां विनैक उत्पत्तिलयस्थितीश्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनं लोकास्सपालायस्येमेषु सन्धि विवशावशे द्विजा इव शिचाबद्धाः सकाल इव कारणम् ओजस्सहो बलं प्राणममृतं मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते जडम्
यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन्नेषु तन्द्राणि विद्धि भोः पुरुषप्रकृतिर्व्यक्तमात्मा भूतेन्द्रियाशयाः शक्नुवन्त्यस्य सर्गादौ न विना यदनुग्रहात् अविद्वानेवमात्मानं मन्यते नीशमीश्वरं भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयम् आयुश्रीकीर्तिरैश्वर्यमाशिषः पुरुषस्य याः भवन्त्येव हि तत्काले यथा निच्चोर्विपर्ययाः तस्मात् कीर्तियशसोर्जयापजयोरपि समस्यात् सुख दुःखाभ्यां मृत्युजीवितयोस्तथा सत्त्वं रजस्तमैति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते पश्यमां निर्जितं शक्रवृक्णायुधभुजं वृधे घटबाणं यथा शक्तिः तव प्राणजिहीर्षया प्राणग्लहोऽयं समरैष्वक्षो वाहनासनः यत्र न ज्ञायते मुष्य जयो मुष्य पराजयः श्रीशुक उवाच इन्द्रो वृत्रवच श्रुत्वा गतालीकमपूजयत् गृहीतवज्रः प्रहसंस्तमाः गतविस्मयः इन्द्र उवाच हो दानवसिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशे भक्तः सर्वात्मनात्मानं श्रुतं जगदीश्वरं भवानतार्षीन् मायां वैष्णवीं जनमोहिनीम् यद्विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः खल्विदं महदाश्चर्यं यद्रजः प्रदतेस्तम वासुदेवे भगवति सत्त्वात्मनि दृढामति यस्य भक्तिर्भगवति हरौ निश्चेयसेश्वरे विक्रीडतो नृतां बोधौ किं क्षुधैः खातकोदकैः श्रीशुकोवाच इति ब्रुवाणावन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृपायुधाते महावीर्याविन्द्रवृत्रौ युधाम्पति आविध्यपरिगं वृत्रः कृष्णाय समरिन्दमः इन्द्राय प्राहिणोद्घोरं वामास्तेन मारिषा सतुवृत्रस्य परिगं करञ्च करभोभवं जिच्छेदयुगपद्देमो वज्रेण शतब्रुवणा दोर्भ्यामुत्कृतमूलाभ्यां बभौ रक्तस्रवोऽसुरः छिन्नपक्षो यथा गोत्रः खाद्भ्रष्टो वज्रिणाहतः कृत्वा धरां हनुं भूमौ दैत्यो दिव्युत्तरां हनुं नभो गम्भीरवक्त्रेण लेलिहोल्बणजिह्वजातं ट्राभिक्कालकल्पाभिर्ग्रसन्निभजगत्रयम् अतिमात्रमहाकाय आक्षिपं स्तरसा गिरिराट्टादचारीमापद्भ्यां निर्जरहन्महीं जग्रास समासाद्य वज्रिणं सहवाहनं महाप्राणो महावीर्यो महासर्पैव द्विवं वृत्रग्रस्तं तमालक्ष्य सप्रजापतयः सुराः कष्टमिति निर्विण्णाश्चुक्रुशुः समहर्षयः निगीर्णोऽप्यसुरेन्द्रेण नममारोदरं गतः महापुरुषसन्नद्धो योगमाया बलेन च भित्त्वा वज्रेण तत्कुक्षिं निष्क्रम्य बलभिद्विभुः उच्चकर्तशिरश्चक्रोर्गिरिशृङ्गमिव उजसा वज्रस्तु तत्कन्धरमाशु वेगः कृन्तन् समन्तात् परिवर्तमानः न्यपादयत्तावदहर्गणेन यो ज्योतिषामजने वात्रहत्ये तदा च खेतुन्दुभजो विनेदुः गन्धर्वसिद्धा समहर्षिसङ्गाः वात्रघ्नलिङ्गैस्तमभिष्टुवाना मन्त्रैर्मुदा कुसुमैरभ्यवर्षन् वृत्रस्य देहा निष्क्रान्तमात्मज्योतिररिन्दम पश्यतां सर्वलोकानामलोकं समपद्यत स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे वृत्रवधो नाम द्वादशोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीशुक उवाच वृत्रे हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिद सपालाह्यभवन् सद्यो विज्वरा निर्वृतेन्द्रियाः देवर्षिपितृभूतानि दैत्या देवानुगाः स्वयं प्रतिजग्मुस्वधिष्ण्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः राजोवाच इन्द्रस्य निर्वृतेर्हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने येनासन् सुखिनो देवा हरेर्दुःखं कुतो भवते। श्रीशुक उवाच वृत्रविक्रमसंविघ्नाः
सर्वे देवा सहर्षिभिः तद्वधायार्थयम् इन्द्रं नैच्छद्भीतो बृहद्वधात् इन्द्र उवाच स्त्रीभूजरद्रुमैरेणो विश्वरूपवधोद्भवम् विभक्तमनुगृह्णद्वृत्रहत्यां कुमार्जुनम् श्रीशुक उवाच ऋषयस्तुपाकर्ण्य महेन्द्रमिदबभ्रुवम् याजयिष्याम भद्रं ते हयमेधेन वास्मभैः हयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरम् इष्ट्वा नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि जगद्वधात् ब्रह्मः पितृः गोघ्नो मातृहाचार्यः घवान् श्वादः पुल्कसको वापि शुद्धेरन्यस्य कीर्तनात् तमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेन हत्वापि स ब्रह्मचराचरं त्वं न लिप्यसेखं निलखलनिग्रहेण श्रीशुक उवाच एवं सञ्चोदितो विप्रैरमरुत्वा न हरद्रिपं ब्रह्महत्याहते तस्मिन्नाससादवृषाकविं सजेन्द्रस्मासहत्तापं निवृत्तिं नामुमाविशत् ह्रीमन्तं वाच्यतां प्राप्तं सुखयन्ति विनो गुणाः तां ददर्शानुधावन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीं जरजावेपमादाङ्गीं यक्ष्मग्रस्तामसत्पटां विकीर्यतपलितां केशां तिष्ठतिष्ठेति भाषिणीं मीनगन्ध्यसुगन्धेन कुर्वतीं मार्गदूषणं नभोगतो दिशः सर्वाः सहस्राक्षो विशाम्बते प्रागुदीचीं दिशं दूर्णं रविष्टो नृपमानसं सावसस्पुष्करनारतन्तो न लब्धभोगो यदिहाग्निदूतः वर्षाणि सहस्रमलक्षितोऽन्तः सचिन्तयन् ब्रह्मवधाद्विमुक्तम् तावत्रिणागं नौषशाद विद्यातपोयोगबलानुभावः ससम्पदैश्वर्यजमदान्धबुद्धिः नीतस्थिरश्चां गतमिन्द्रपत्न्या ततो गतो ब्रह्मगिरोपहूतरतं भरध्याननिवारिताघः पापस्तु दिग्देवतजाहतौजास्तं नाभ्यभूदवितं विष्णुपत्न्या तन्नाभ्यभूदवितं विष्णुपत्न्या तं च ब्रह्मर्षयोऽभ्येत्य हयमेधेन भारत यथावद्दीक्षजां चक्रुः पुरुषाराधेनः अथेज्यमाने पुरुषे सर्वदेववजात्मनि अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः सवैत्वाश्रवदो भूजालपि पापजयो नृप नीतस्तेनैव शून्या जनिहार इव भानुना सवादिमेधेन यथोदितेन विताजमानेन मरीचिमिश्रैः इष्ट्वादिजज्ञं पुरुषं पुराणमिन्द्रो महानासविधूतपापः इदं महाख्यानमशेषपाप्मनां प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनं भक्त्युच्छ्रयं भक्तजनानुवर्णनं महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वतः पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधाः शृण्वन्ततो शृण्वन्त्यतो पर्वणीन्द्रियं धन्यं यशस्यं निखिलाघमोचनं रिपुं जयं द्वस्त्यजनं तथाजुषं स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे इन्द्रविजयो नाम त्रयोदशः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द परीक्षितुवाच रजस्तमस्वभावस्य ब्रह्मन् रत्रस्य पात्मनः नारायणे भगवति कथमासीत् दृढामतिः देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां चामलात्मनां भक्तिर्मुकुन्दचरणेन प्राचीनोपजायते रजोभिः समसङ्ख्याताः पार्थिवैरिव जन्तवः तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो वै मनुजातयः प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तमा मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्ध्यति मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभ प्रशन्तात्मा कोटिष्वपि महामुने वृत्रस्तु स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः चित्तं दृढमतिः कृष्ण आसीत् सङ्ग्रामपुल्बणे अत्र तः संशयो भूयान् श्रोतुं कौतूहलं प्रभोजः पौरुषेण तपरे सहस्राक्षमतोषयते सूतौवाच परीक्षितो संपृष्टं भगवान् बादरायणिः निःश्रम्य श्रद्धधानस्य प्रतिनन्द्य वचो ब्रवीत् श्रीशुक उवाच शृणुष्वावहितो राजन् इतिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायनमुखां नारदाद्देवलादपि आसीद्राजा सार्वभौमः शूरसेनैषु वै नृप चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत् कामधून्महि
तस्य भार्या सहस्राणि दशा भवन् सान्तानि कष्टापि नृपो न लेभे तासु सन्ततिं रूपौदार्यवजो जन्म विद्यैश्वर्यश्रयादिभिः सम्पन्नस्य गुणैः सर्वैश्चिन्ता बन्ध्यापतेरभूत् तस्य सम्पदः सर्वा महिष्यो वामलोचनाः सार्वभौमस्य भूश्चेजमभवन् प्रीतिहेतवः तस्यैकदा तु भवनमङ्गिरा भगवान् ऋषिः लोकाननुचरन्नेतानुपागच्छद्यदच्छजा तं पूजयित्वा विधिवत् प्रत्युत्थानार्हणादिभिः कृतादित्यमुपासीदत्सुखासीनं समाहितः महर्षिस्तमुपासीनं वृषजा वनतं क्षितो प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येतमब्रवीत् अंगिरावुवाच अपि तेनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मनः यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान् राजापि सप्तभिः आत्मानं प्रकृतिश्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहितातयः अपि दारा प्रजामात्या अपि दाराः प्रजामात्या भृत्या श्रेण्योऽथ मन्त्रिणः पौरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः यस्यात्मानवशश्चेत् स्यात् सर्वे तद्वशगायिमे लोकाः सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतं धृताः आत्मनः प्रीयतेनात्मा परतः स्वतयैव रक्षये लब्धकामं त्वां चिन्तया शबलं मुखम् एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापिनः मुनिनापि सह प्रश्रजा वनतोभ्यः प्रजाकामस्तथो मुनिं चित्रकेतुरुवाच भगवन् किं न विदितं तपोज्ञानतमादिभिः योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तः शरीरिषु तथापि पृच्छतो ब्रूजां ब्रह्मन्दात्मनि चिन्तितं भवतो विदुषश्चापि ज्योतितस्त्वदनुज्ञया लोकपालैरपि प्रार्थ्याः साम्राज्यैश्वर्यसम्पदः ननन्दयत्यप्रजं वां क्षुत्रुड्काममिवापरे ततः पाहि महाभागपूर्वैः सह गतं तमः यथा तरेम दुस्तारं व्रजजा तद्वधेहिनः श्रीशुक उवाच इत्यर्थितः स भगवान् कृपालुर्ब्रह्मणा सुतः श्रवयित्वा तरुं त्वाष्टं त्वष्टारमयजद्विभुः ज्येष्ठा श्रेष्ठा तजा राज्ञो महिषीणां च भारतानां कृतदुतितस्मै यज्ञोच्चिष्टमदाद्विजः अथाह नृपतिं राजन् भवितेकस्तवात्मजः हर्षशोकप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो जजौ सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतो रधारयते गर्भं कृतद्युतिर्देवी कृत्तिकाग्नेरिवात्मजं तस्य अनुदिनं गर्भः शुक्लपक्षयुपौडुपः ववृधे शूरसेनेश तेजसा शनकैर्नृपाथकाल उपावृत्ते कुमारः समाजायत जनजं शूरसेनालां शृण्वतां परमां मुदं हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा शिशो विप्रैः कारजामास जातकं तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांस्याभरणानि च ग्रामान् हजान् गजान् प्रादाद्धेनोदामर्बुदानि षट् ववर्षदापमन्देषां पर्जन्यजीवदेहिनां धन्यं यशस्य माजुष्यं कुमारस्य महामनाः क्षुच्छ्रल्लब्धेत राजर्षे स्तनचेनुदिनं पितुः यथा निःस्वस्य कृत्राप्ते धनये स्नेहोन्वर्धत मातुस्तुवतितरां पुत्रे स्नेहो मोहतबुद्भवः कृतद्युते सपत्नीनां प्रजाकामज्वरो भवते चित्रकेतोरतिप्रीतिर्यथादारे प्रजापति न तदान्येषु तञ्जज्ञे बालं लालयतोऽहं ता परिजदप्यवन्नाहं नात्मानं गर्हयन्त्योऽभ्यसूजयानपत्येन दुःखेन राज्ञश्चानादरेण च धिगप्रजां श्रियं पापां पत्युश्च गृहसम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नीभिः दासीमिव तिरस्कृतां दासीनां को नु सन्तापः स्वामिनः परिचर्यया अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासीव दुर्भगाः एवं सन्दह्यमानानां सपत्न्याः पुत्रसम्पदा राज्ञो सम्पदवृत्तीनां विद्वेषो बलवानभूत् विद्वेषनष्टमतजः स्त्रिजो दारुणचेतसः करं ददुः कुमाराजा दुर्मर्षा सुपतिं प्रति कृतद्युतिरजानन्दे सपत्नी रामकं महते सुप्तजेवेति सञ्चिन्त्य दिदीक्ष्य व्यजरद्गृहे शजानं दुजरं बालमपधार्य मनीषिणी पुत्रमानजमे भद्रेति धात्रीमचोदयते सा शजानपं हृज्य दृष्ट्वा चोत्तारलोचनं प्राणेन्द्रजात
सर्वात्मविस्त्यक्तं हतास्मीत्यपदद्भुवि तस्यास्तदा कर्णवृषातुरं द्वरं घ्रन्त्याकराभ्यामुरबुच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञे त्वरजात्मजां दिगम्बरदर्शबालं दहतावृतं दुदं पपात भूमौ परिवृद्धजाशुचाममोहभ्रष्ट शिरोरुहाम्बर ततो नृपान्दः पुरवर्तिनो जना नराश्च निशम्यरोचनम् आगत्य तुल्यवदनास्तु दुःखितास्ताश्च व्यलीकं रुरुदः कृतागसः श्रुत्वा व्रतं मुत्र बलक्षितान्दकं विनष्टदृष्टिप्रपतं खलम्बति सेहानुबन्धे ऋतजाशुचा वृषं विमूर्च्छितो नुब्रते द्विजैर्वृतः पपातबालस्य सपादमूले पपादबालस्य स पादमूले मृतस्य विश्रस्य शिरोरुहाम्बरः दीर्घं श्वसन् बाष्पकलोपरोदतो रोधतोदिरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुं पतिं निरीक्ष्योरुशुचार्पितं ददाव्रतं च बालं सुतमेकसं दतिं जनस्य राज्ये प्रकृतेश्च हृद्रुजं दति दधाना विललापचित्रधा स्तनद्वयं कुङ्कुमगन्धमण्डितं निषञ्जति साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः विकीर्य केशान् विकलत्सजस्सुतं शशोषचन्द्रं चित्रं कुररीवसस्वरम् अहो विधात सत्त्वमतीव बालिशो यस्मात्मसृष्ट्य प्रतिरूपमीहसे परेणुजीवस्य जरेणुजीवस्य परस्य या मृतिर्विपर्ययश्चेत्त्वमसि स्रुवः परः न हि क्रमश्चेदिह मृत्युजन्मनो शरीरिणामस्तु तदात्मकर्मभिः यस्नेहपाशो रजसर्गवृद्धजे सुजङ्कृतश्चेदभिमं विवृच्छति त्वं तातदार्हसि च मां कृपणामनाथां त्यक्तुं विचक्षपितरं तव शोकदत्तम् अञ्जस्तरेव भवता प्रजतुस्तरं यद्ध्वान्तं दजाख्यकरुणेन जपेन दूरम् उत्तिष्ठदात इमे शिशवो वजस्यास्त्वामाह्वयं निर्वनन्दन संविहर्तुं सुप्तशिरं हिषरजात भवान् वरीतो वृक्ष्वं भुङ्क्ष्वस्तनं पिबशुचो हर न स्वनाक हरनः स्वकानां नाहं दरोजदृढे हतमङ्गलादे मुग्धस्मितं मृदवीक्षणमाननाब्जं किं वागतोऽस्य पुरनन् पुनरन्वजमन्द्यलोकं नीतो घृणेन शृणोमि कलागिरस्ते श्रीशुकुवाच विलपन्त्यापृतं पुत्रमतिचित्रविलापनैः चित्रकेतुर्भृशं दप्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः तयोर्विलपतोः सर्वे दम्पत्योस्तदनुमृताः रुदस्मदरा नारिजः सर्वमासीदचेतनम् एवं कष्मलमापन्नं नष्टसंजमनाजकं ज्ञात्वाङ्गिरा नाम मुनिराजगामसनारदः तस्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुविलापो नाम चतुर्दशः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीशुक उवाच ऊचतुर्मृतकोपां दे बतितं मृतकोपमं शोकाभिभूतं राजानं बोधजं तौ सुदुक्तिभिः कोजं स्यात्तव राजेन्द्र भवान्यमनुशोचति त्वं चास्य कथमसृष्टो पुरेदानीमतः परं यथा प्रजान्ति सञ्जान्ति स्रोतो वेगेन बालुकाः संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः यथा धानासु जैधाना भवन्ति न भवन्ति च एवं भूतेषु भूतानि चोदितानि शमायया वयं यत्त्वं च जेके ये चेमे तुल्यकालाश्चराचराः जन्ममृत्योर्यथा पश्चान्म्राङ्गैव वधुनापि भोः भूतेर्भूतानि भूतेशः सृजत्यवतिहं त्यजः आत्मसृष्टैरस्वतन्त्रैरनपेक्षोऽपि बालवत् देहेन देहिनो राजन् देहाद्देहोऽभिजायते बीजादेव यथा बीजं देह्यर्थजीवशाश्वतः देहदेहि विभागोऽयम् देह देहि विभागोऽयम् अविवेककृतः पुरा जातिं व्यक्तिविभागोऽयं यथा वस्तु निकल्पितः श्रीशुक उवाच एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः प्रवृज्यपाणिना वक्त्रम् आदिम्लानबभाषत राजोवाच कौजुवां ज्ञानसम्पन्नो महिष्ठौ च महीजसाम् अवधूतेन वेषेण गूढाविव समागतौ चरं तिह्यवनो कामं ब्राह्मणा भगवत्प्रियाः मादृशां ग्राम्यबुद्धीनां बोधाजोन्मत्तलिङ्गिनः
कुमारो नारदर्भुरङ्गिरा देवलोसितः अपान्तरतमो व्यासो मार्कण्डेयोऽथ गौतमः वसिष्ठो भगवान् रामः कपिलो बादरायणिः दुर्वासायाज्ञवल्क्यश्च जातो कर्णस्तथारुणिः रोमशश्च वनो दत्त आसुरिः पतञ्जलिः ऋषिर्वेदशिता बोध्यो मुनिः पञ्चशितास्तथा हिरण्यनाभः कौसल्यश्रुतदेवऋतध्वजः एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञातहेतवः तस्माद्युवां ग्रापपशो ग्राम्यपशोर्ममौढतिजः प्रभो वन्दे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीपमुदीर्यताम् अङ्गिरा उवाच अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रतोऽस्म्यङ्गिरा नृप एष ब्रह्मसुतः साक्षां नारदो भगवान् ऋषिः इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्नं दमति दुस्तरे अतदर्हमनुस्मृत्य पुरुषगोचरम् अनुग्रहाय भवतः प्राप्ता पापामिह प्रभो ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसीदितुमर्हति तदैव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः ज्ञात्वान्याभिनिवेशं ते पुत्रमेव ददावहम् अधुना पुत्रिणां तापो भवतैवानुभूयते एवं दारागृहाराजो विविधैश्वर्यसम्पदः शब्दादजष्टविशदाः चला राज्यविभूतजः महीराज्यं बलं कोशो भृत्यामात्याः सुहृज्जनाः सर्वेऽपि शूरसेनो मे शोकमोहभयार्दिताः गन्धर्वनगरप्रख्याः स्वप्तमाजा मनोरथाः दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवाः कर्मभिर्ध्यायतो नानाकर्माणि मनसो भवन् अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानकृजात्मकः देहिनो विविधक्लेश सन्तापकृतो उदाहृतः तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थं विश्रम्भं त्यजोपशमवाविश नारद उवाच एतां मन्त्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो मम यां धारजन्तपात्राद्रष्टा सङ्कर्षणं विप्रभं यत्पादमूलमुपसृत्य नरेन्द्रपूर्वे शर्वातजो भ्रमविभं द्वितजं विसृज्य सद्यस्तदीजपतुलानधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परं न चिरादुपैति स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतु सान्त्वनं नाम पञ्चदशः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द श्री शुक उवाच अथ देवर्षिराजं सम्परेतुं नृपात्मजं दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचतां नारद उवाच जीवात्मन् पश्य भद्रं ते मातरं वितरञ्जते सुहृदो बान्धवास्तप्ताः शुचा त्वत्कृतजा भृशं कलेवरं स्वमाविश्य शेषमाजस्व सुहृद्वृतः भुङ्क्ष्व भोगान् दिदृप्रत्तानधितिष्ठनृपासनं जीव उवाच कस्मिन् जन्मन्यमे मह्यं पितरो मातरो भवन् कस्मिन् जन्म यमे मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यङ्घ्रयोनिषु बन्धुज्ञात्न्यरि मध्यस्थमिश्रोदासीरविद्विषः सर्वजेव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः यथा वस्तूनि पण्ड्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो ह्यनित्यो दृश्यते दृशु यावद्यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहङ्कृतः यावद्यत्रोपलभ्येत तावत् सत्त्वं हि तस्य तत् एष नित्यो सूक्ष्म एष सर्वाश्रजः स्वदृक् आत्ममाया गुणैर्विश्वमात्मानं सृजति प्रभुः न ह्यस्यादिप्रियः कश्चिन्नाप्रियस्वपरोऽपि वा एकः सर्वाधिजां द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः न दत्तात्मा हि गुणं न दोषं न क्रिया फलम् उदासीनपदासीनः परावरदृगेश्वरः श्रीशुक उवाच इत्युदीर्यजगतो जीवो जातयस्तस्य ते ददा विस्मिता मुमुचः शोकं छित्त्वात्मस्नेहशृङ्खलां निरहृत्य ज्ञातयो ज्ञातेर्देहं कृत्वोचिताः क्रियाः तत्यजर्दुस्त्यजं स्नेहं शोकमोहभजार्तिदं बालघ्न्यो व्रीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभाः बालहत्याव्रतं चेरुर्ब्राह्मणैर्यन्निरूपितं यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितं स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः गृहान्धकोपान् निष्क्रान्तः
जलहादरः पङ्कादिव दिवद्विपः कालिन्द्यां विधिवस्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः मौनेन संजतप्राणो ब्रह्मपुत्राववन्दत अत तस्मै प्रबन्धाय भक्ताय प्रयुतात्मने भगवान् नारदः प्रीतो विद्यामेतामुवाचः ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये निवृत्तद्वैतदृष्टये आत्मानन्दानुभूत्यैव न्यस्तशक्त्योर्मये नमः हृषीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये वचस्विभरते प्राप्याजको मनसा सह अनामरूपश्चिन्मात्रः सौव्यान्नः सरसत्परः यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्मजेष्वमृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनो बुद्धिन्द्रियासवः अन्तर्बहिष्टविततं व्योमवत्तन्मतोऽस्म्यहम् देहेन्द्रियः प्राणमनोधियो मे यदंश विद्धा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदालोहमिवा प्रतप्तं स्थानेषु तद्द्रष्टमपयमदेशमेति द्रष्टपदेशमेति ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकलसात्वत परिवृढनिकरकरकमलकुड्मलोपलालितचरणारविन्दयुगल परमेष्ठिं नमस्ते श्रीशुकौवाच भक्ताजैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः यजावङ्गिरसा साकं धाम स्वाजं भुवं प्रभो चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभाषितां धारयामास सप्ताहम् अब्जक्षः सुसमाहितः ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया विद्याधराधिपत्यं जलेभे प्रतिहतं नृपः ततः कतिपजाहोभिः विद्यजेद्धमनोगतिः जगाम देवदेव शेषस्य चरणां वृणालगौरं क्षितिवासतं स्मरत्किरीटकेयूरगणित्रकङ्कणं प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनं मृदं ददर्श सिद्धेश्वरमण्डले प्रभुं तद्दर्शनध्वश्च समस्तकिल्बिषः स्वच्छामलान्तः करटोऽभ्यजान्मुनिः प्रवृद्धभक्त्या प्रणजाश्वलोचनः बृहष्टरोमानवदादिपूरुषं समुत्तमश्लोकपदाब्जविष्टरं प्रेमाश्रुदेशैरुपमेहयन्मुनुः प्रेमोपरुद्धाखिल वर्णनिर्गमो नैवाशकत्तं व्रतपीडितुं जिरुं ततः समादाय वनोपनिषजा बभाषजेतत्प्रतिलब्धभागसो निजम्य सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनं जगद्गुरुं सात्वतशास्त्रविग्रहं चित्रकेतुरुवाच अजितजितः समपतिभिः साधुभिर्भवान्दितात्मभिर्भवता विजितास्तेऽपि च भवता भजता मकामात्मनां च आत्मदोतिकरुणः तव विभवः खलु भगवन् जगदुदयस्थितिलयादीनि विश्वसृजस्तेषां शास्तत्र मृषा स्पर्धन्ते पृथगभिमत्या परमाणुपरममहतो स्वमद्यन्तान्तरवर्ती त्रजविधुरः आदापन्तेऽपि सत्त्वानां यद्ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि क्षित्यादिभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दशगुणोत्तरैराण्डकोशः यत्र पतत्यनुकल्पः सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः विषयदृशोदरपशपोज उपासते विभूतिन्न परं त्वां तेषामाशिष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलं कामधिजस्त्वजिरचिता न परमलोहं यथाकरं भवेजानि ज्ञानात्मन्यगुणमजे गुणगणतोऽस्य द्वन्द्वजाला जितमजित तदा भवता यदा भागवतं धर्ममनवद्यं निष्किञ्चनाये मुनज आत्मा रामायमुपासते पवर्गाय विषममतिर्न यत्र दृढां त्वमहमिति मम तवेति चेदं यत्र विषमधिजारचितो यः सह्यविशुद्धः क्षयिष्ठुरधर्मबहुलः कः क्षेमो निजपरयोः किजादर्थः स्वपरद्रुहा धर्मेण स्वद्रोहात्तव कोपः परं सम्पीडनया च तथा धर्मः नं व्यभिचरति तवेक्षायया ह्यभिगतो भागवतो धर्मः स्थिरचरसत्त्वकदम्बे
श्वपृथग्धिजो यमुपासते त्वारिजाः न हि भगवन्न घटितमिदं तद्दर्शनादनुरामखिलपापक्षजः यन्नामसकृच्छ्रवणात् पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात् अथ भगवन्वजमधुना त्वदवलोकपतिपृष्टाशयमलाः सुरऋषिणा यदुदितं दावकेल कथमन्यथा भवति विदितपदं ततमस्तं तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितं विज्ञाप्यं परमगुरोः यदिव सविदुरिवक्षद्योतैः नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगस्थितिलजोदयेशाय दुरवसितात्मकतये योगिनां हिता परमहंसाय यं वैश्वसन्तमनो विश्वसृजश्वसन्ति यं चेकितानमनुचित्तजपुच्चकन्ति भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्रमूर्ध्ने श्रीशुक उवाच संस्तुतो भगवानेव मनन्तस्तमभाषत विद्याधरपतिं रीतः चित्रकेतुं कुरुद्वः श्रीभगवानुवाच यन्नारदोऽङ्गिरोभ्यां देव्याहृतं मेनुशासनं संसिद्धोऽपि तजा राजन् विद्यजा दर्शनाच्च मे अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वतीतनु लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि सन्ततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि सैवो भजं कृतं यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्तबुद्धितः एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः मया मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं वरं स्मरेत् येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखं च निर्गुणं ब्रह्मतमात्मानमवेहि माम् उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वापप्रतिबोधयोः अन्वेदिं व्यतिरिच्येतत्त्वज्ञानं तज्ज्ञातं ब्रह्म तत्परं यदेतद्विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः ततः संसारजेतस्य देहाद्देहो मृते मृतिः लब्ध्वेह मानुषीं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम् आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचिन्चममात्मजाते सत् स्मृत्वेहाजां परिक्लेशं ददः फलविपर्यजम् अभयं जाप्यनिहायां सङ्कल्पाद्विरमेत् कविः सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दम्पती क्रियाः ततो निवृत्तिरप्राप्तिः दुःखस्य च सुखस्य च एवं विपर्यजं बुद्ध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनाम् आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रज विलक्षणां दृष्टश्रुताभिर्मात्राभिः निर्मुक्तस्वेन तेजसा ज्ञानविज्ञानसन्तुष्टो मद्भक्तः पुरुषो भवेत् एतावानेव मनुजैः योगनैपुण्यबुद्धिभिः स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदर्शनम् त्वमेतच्छ्रद्धया राजन्न प्रपत्तो वचो मम ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारजन्नाशु सिद्ध्यसि श्रीशुक उवाच आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतुं जगद्गुरुः पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरिः स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतो परमात्मदर्शनं नाम षोडशः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच यतश्चान्तरिहितोऽनन्तस्तस्यैकृत्वा दिशेमः विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार गगने चरः सलक्ष्यं वर्षलक्षाणाम् अव्यागतबलेन्द्रियः स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणैः कुलाचलेन्द्रद्रोणीषु नानासङ्कल्पसिद्धिषु रेमे विद्याधरस्त्रीभिः गापयन् हरिमीश्वरम् एकदा सविमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशं दृश्यते ददृशे गच्छन् परीतं सिद्धचारणीः आलिङ्ग्याङ्गी कृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच देव्या शृण्वत्या जहासोच्चैस्तदन्तिके चित्रकेतुरुवाच एष लोकगुरुः साक्षात् धर्मं वक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्यस्थभाजां विमिथुनी भूय भार्यया जटाधरस्न जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मवादिसभादिभिः सभापतिः अङ्गीकृत्यस्त्रियञ्चास्ते गतक्री प्राकृतो यथा प्रायश प्राकृताश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरो बिभर्ति सरसि स्त्रियं। श्रीशुक उवाच भगवानमितच्छ्रुत्वा प्रहस्यागादधीन्द्रपा
ತೂಷ್ಣೀ ಬಭೂವ ಸರಸಿ ಸಭ್ಯಾಶ್ಚ ತದನುವ್ರತಾಃ ಇತ್ಯತದ್ವೀರ್ಯ ವಿದುಷಿ ಬ್ರುವಾಣೆ ಬಹ್ವಶೋಭನೌ ಋಷಾಖ ದೇವಿ ದೃಷ್ಟಾಯ ನಿರ್ಜಿತಾತ್ಮಾಭಿಮಾನಿನೇ ಪಾರ್ವತ್ಯೋವಾಚ ಅಯಂಕ್ಯಮಥುನಾ ಲೋಕೆ ಶಾಸ್ತಾ ದಂಡಧರ ಪ್ರಭು ಅಸ್ಮದ್ವಿಧಾನಾಂ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ನಿರ್ಲಜ್ಜಾನಾಂ ಚ ವಿಪ್ರಕೃತ್ ನ ವೇದ ಧರ್ಮಂ ಕಿಲ ಪದ್ಮಜೋ ನಿರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಭೃಗುನಾರದಾದ್ಯಾಃ ನ ವೈ ಕುಮಾರಃ ಕಪಿಲೋ ಮನುಶ್ಚ ಯೇನೋ ನಿಷೇಧಂ ಚತಿವರ್ತಿನಂ ಹರಂ ಏಷಾಮನುಧ್ಯೇಯ ಪರಾಬ್ಜಯುಗ್ಮಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂಗಲಮಂಗಲಸ್ವಜಂ ಯಃ ಕ್ಷತ್ರಬಂಧು ಪರಿಭೂಯ ಸೂರೀನ್ ಪ್ರಶಾಸ್ತಿ ದೃಷ್ಟಸ್ತರಜಂ ಕಿದಂಜ ನಾಯಮರ್ಹತೆ ವೈಕುಂಠಪಾದಮೂಲೋಪಸರ್ಪಣಂ ಸಂಭಾವಿತಮತಿಸ್ತಬ್ಧ ಸಾಧುವಿಃ ಪರ್ಯುಪಾಸಿತಂ ಅತಃ ಪಾಪೀಯಸೀಂ ಯೋನಿಮಾಸುರೀಂ ಯಾಗಿ ದುರ್ಮತೆ ಯಥೇಕ ಭೂಜೋ ಮಹತಾಂ ನಕರ್ತಾ ಪುತ್ರಕಿಲ್ಬಿಷಂ ಶೀಶುಕೌವಾಚ ಏವಂ ಶಪ್ತಶ್ಚಿತ್ರಕೇತುರ್ವ್ಯಮಾನಾದವರುಹ್ಯಸಃ ಪ್ರಸಾದಯಾಮಾಸ ಸತೀಂ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ನಮ್ರೇಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರಕೇತುರ್ವಾಚ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣಾಮಿ ತೇ ಶಾಪಮಾತ್ಮನೋಂಜಲಿನಾಂಬಿಕೆ ದೇವೀರ್ಮತ್ಯಾಯ ಯತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪೂರ್ವದಿಷ್ಟಂ ಹಿತಶ್ಚ ಸಂಸಾರಚಕ್ರ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಜಂತುರಜ್ಞಾನಮೋಹಿತಃ ಭ್ರಾಮ್ಯಂ ಸುಖಂ ಚ ದುಃಖಂ ಚ ಭುಂಕ್ತೆ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ನೈವಾತ್ಮಾನ ಪರಶ್ಚಾಪಿ ಕರ್ತಾ ಸ್ಯಾತ್ ಸುಖ ದುಃಖಯೋಃ ಕರ್ತಾರಂ ಮನ್ಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮೇವ ಚ ಗುಣಪ್ರವಾಹ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಕಶ್ಚಾಪಃ ಕೋನ್ನನುಗ್ರಹಃ ಕ್ವಸ್ವರ್ಗೋ ನರಕಃ ಕೋ ವಾ ಕಿಂ ಸುಖಂ ದುಃಖಮೇವ ವಾ ಏಕಸ್ತ್ರಿಯತಿ ಭೂತಾನಿ ಭಗವಾನ್ ಆತ್ಮಮಾಯಯಾ ಯೇಷಾಂ ಬಂಧಂ ಚ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಚ ನಿಷ್ಕಲಃ ನರಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿದ್ವಯಿತಃ ಪ್ರದೀಪೋ ನ ಜ್ಞಾತಿ ಬಂಧಂ ನ ಪರೋ ನ ಚ ಸ್ವಃ ನಮಸ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ನಿರಂಜನಸ್ಯ ಸುಖೇನ ರಾಗಃ ಕುತ ಏವ ರೋಷಃ ತಥಾಪಿ ಚ ಶಕ್ತಿ ವಿಸರ್ಗ ಯೇಷಾಂ ಸುಖಾಯ ದುಃಖಾಯ ಹಿತಾಹಿತಾಯ ಬಂಧಾಯ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಚ ಮೃತ್ಯುಜನ್ಮನೋಃ ಶರೀರಿಣಾಂ ಸಂಸೃತಯೇ ಏವ ಕಲ್ಪತೆ ಅಥ ಪ್ರಸಾದಜೇನ ತ್ವಾಂ ಶಾಪಮೋಕ್ಷಾಯ ಭಾವಿನಿ ಯನ್ಮನ್ಯಸೆ ಅಸಾಧೂಕ್ತಂ ಮಮ ತತ್ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ಸತೀ ಶ್ರೀಶುಕೌವಾಚ ಇತಿ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಗಿರಿಶೌ ಚಿತ್ರಕೇತುರರಿಂದಮ ಜಗಾಮಸ್ವವಿಮಾನೇನ ಪಶ್ಯತೋ ಸ್ಮಯತೋಸ್ತಜೋಃ ತರಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ರುದ್ರೋ ರುದ್ರಾಣೀಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ ದೇವಋಷಿ ದೈತ್ಯಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಪಾರ್ಷದಾನಾಂ ಚ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಶ್ರೀರುದ್ರೌವಾಚ ದಿಷ್ಟವತ್ಯಶಿ ಶಿಷ್ಟ್ರೋಣಿ ಹರೇರದ್ಭುತಕರ್ಮಣಃ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಭೃತ್ಯಭೃತ್ಯಾನಾಂ ನಿಸ್ಪೃಹಾಣಾಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಾಃ ಸರ್ವೇ ನ ಕುತಶ್ಚ ನ ಬಿಭ್ಯತಿ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ನರಕೇಶ್ಚಪಿ ತುಲ್ಯಾರ್ಥದರ್ಶಿನಃ ದೇಹಿನಾಂ ದೇಹ ಸಂಯೋಗಾದ್ ದ್ವಂದ್ವಾನಿ ಈಶ್ವರ ಲೀಲಯಾ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಮೃತಿರ್ಜನ್ಮ ಶಾಪೋನುಗ್ರಹ ಏವ ಚ ಅವಿವೇಕಕೃತಃ ಪುಂಸೋ ಹ್ಯರ್ಥಭೇದ ಇವಾತ್ಮನಿ ಗುಣದೋಷ ವಿಕಲ್ಪಶ್ಚ ಭಿದೇವ ಸ್ರಜೀವತ್ಕೃತಃ ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿಮುದ್ವಗತಾಂ ನೃಣಾಂ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯ ವೀರ್ಯಾಣಾಂ ನೇಹ ಕಶ್ಚಿದ್ವ್ಯಪಾಶ್ಚಯಃ ನಾಗಂ ವೀರಿಂಚೋ ನ ಕುಮಾರ ನಾರದೌ ನ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮನಜಸ್ತುರೇಶಾಃ ವಿದಾಮಜಸ್ತೆ ಹಿತವಂಶಕಾಂಶಕ ನ ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಪೃಥಗೀಶಮಾನಿನಃ ನ ಹ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪ್ರಿಯಸ್ವಪರೋಪಿ ವಾ ಆತ್ಮತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸರ್ವಭೂತ ಪ್ರಿಯೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಯ ಚಾಜಂ ಮಹಾಭಾಗಶ್ಚಿತ್ರಕೇತುಃ ಪ್ರಿಯೋನುಗಃ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮೃದಕ್ಷಾಂತೋ ಹ್ಯಹಂ ಚೈವಾಚ್ಯುತ ಪ್ರಿಯಃ ತಸ್ಮಾನ್ನ ವಿಸ್ಮಯಕಾರ್ಯಃ ಪುರುಷೇಷು ಮಹಾತ್ಮಸು ಮಹಾಪುರುಷಭಕ್ತೇಷು ಶಾಂತೇಷು ಸಮದರ್ಶಿಷು ಶ್ರೀಶುಕೌವಾಚ ಗಿರಿಷ್ಠುತ್ವಾ ಭಗವತಃ ಶಿವಸ್ಯೋಮಾಭಿಭಾಷಿತಂ ಬಭೂವ ಶಾಂತಧೀರಾಜನ್ನ ದೇವಿ ವಿಗತ ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ ಭಾಗವತೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರತಿಶಪ್ತಮಲಂದಮಃ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಸಂಜಗೃಹೇ ಶಾಪಮೇತಾವತ್ ಸಾಧು ಲಕ್ಷಣಂ ಯಜ್ಞೇ ತ್ವಷ್ಟುರ್ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನೋ ದಾನವೀಂ ಯೋನಿಮಾಶ್ರಿತಃ ವೃತ್ರೈತ್ಯಭಿವಿಖ್ಯಾತೋ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಯುತಃ ಏತತ್ತೇ ಸರ್ವಮಾಖ್ಯಾತಂ ಜನ್ಮಾಂತಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛಸಿ ವೃತ್ರಸ್ಯಾಸುರಜಾತೇಶ್ಚ ಕಾರಣಂ ಭಗವನ್ಮತೇಃ ಇತಿಹಾಸಮಿಮಂ ಪುಣ್ಯಂ ಚಿತ್ರಕೇತೋರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾನಾಂ ಕ್ಷುತ್ವಾ ಬಂಧಾತ್ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಜಯೇತತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಾಗ್ಯತಃ ಪಠೇತ್ ಇತಿಹಾಸಂ ಹರಿಂ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸಜಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारहंस्यां संविधायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुशापो नाम सप्तदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु नमो भगवते वासुदेवाय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द अथ अष्टादशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच कृष्णश्च पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयी कृष्णश्च पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीं अग्निहोत्रं पशुं सोम चातुर्मास्यं महामखान्
ಸಿದ್ಧಿರ್ಭಗಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾಂಗ ಮಹಿಮಾನಂ ವಿಭಂ ಪ್ರಭಂ ಆಶಿರಂಚ ವರಾರೋಗಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸೂತ ಸೂರತಾಂ ಧಾತುಃ ಕುಹೂಸಿನೀವಾಲೀರಾಕ ಚಾನುಪತಿಸ್ತಥಾ ಸಾಯಂ ದರ್ಶಮತಃ ಪ್ರಾತಃ ಪೂರ್ಣಮಾಸಮನುಕ್ರಮಾತ್ ಅಗ್ನಿಂ ಪುರೀಶ್ಚಾನಾಥತ್ತ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಸಮನಂತರಃ ತ್ರಿಷಣೀ ವರುಣಸ್ಯಾಸೀತ್ಯಸ್ಯಾಂ ಜಾತೋ ಭೃಗುಃ ಪುನಃ ವಾಲ್ಮೀಕಿಶ್ಚ ಮಹಾಯೋಗಿ ವಲ್ಮೀಕಾದಭವತ್ ಕಿಲ ಅಗಸ್ತ್ಯಶ್ಚ ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ ಮಿತ್ರಾವರುಣಜೋ ಋಷಿ ರೇತಃ ನಿಶಿಶುತುಃ ಕುಂಭೆ ಊರ್ವಶ್ಯಾಃ ಸನ್ನಿಧೌ ದ್ಯುತಂ ರೇವತ್ಯಾಂ ಮಿತ್ರ ಉತ್ಸರ್ಗಮರಿಷ್ಟಂ ಪಿಪ್ಪಲವ್ಯಧಾತ್ ಪೌಲೋಮ್ಯಾಮಿಂದ್ರ ಆದತ್ತ ತ್ರೀನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ಜನಶ್ರುತಂ ಜಯಂತಂ ಋಷಭಂ ದಾತ ತತೀಯಂ ಈಡುಷಂ ಪ್ರಭುಃ ಉರುಕ್ರಮಶ್ಚ ದೇವಶ್ಚ ಮಾಯಾ ವಾಮನರೂಪಿಣಃ ಕೀರ್ತೌ ಪತ್ನ್ಯಾಂ ಬೃಹಚ್ಛ್ಲೋಕಸ್ತಸ್ಯಾಸನ್ ಸೌಭಗಾರಜಃ ತತ್ಕರ್ಮಗುಣವೀರ್ಯಾಣಿ ಕಾಶ್ಯಪಶ್ಚ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಪಶ್ಚಾದ್ವಕ್ಷ್ಯಾಮಖೇದಿತ್ಯಾಂ ಯಥಾ ವಾವತತಾರಃ ಅಥ ಕಶ್ಚ ವದಾಯಾದಾಂ ದೈತೇಜಾನ್ ಕೀರ್ತಯಾಮಿತೆ ಯತ್ರ ಭಾಗವತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದೋ ಬಲಿರೇವ ಚ ದಿತೇರ್ದ್ವಾಮೇವ ಜಾಯಾದೋ ದೈತ್ಯದಾನವಬಂಧಿತೌ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುರ್ನಾಮ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಶ್ಚ ಕೀರ್ತಿತೌ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋರ್ಭಾರ್ಯಾ ಕಯಾತುನ್ನಾಮ ದಾನವಿ ಜಂಬಸ್ತ ತನಜಾದತ್ತೆ ಸುಶುವೆ ಚತುರಸ್ತುತಾನ್ ಸಂಕ್ಲಾದಂ ಪ್ರಾಗನುಕ್ಲಾದಂ ಕ್ಲಾದಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಮೇವ ಚ ತತ್ಸ್ವಸಾ ಸಿಂಹಿಕಾ ನಾಮ ರಾಹುಂ ವಿಪ್ರಜಿತೋ ಗೃಹೀತ್ ಶಿರೋಹರದ್ಯಶ್ಚ ಹರಿಶ್ಚಕ್ರೇಣ ಪಿಬತೋಮೃತಂ ಸಂಕ್ಲಾದಶ್ಚ ಕೃತಿರ್ಭಾರ್ಯಾಸೂತ ಪಂಚಜನಂ ತರಃ ಕ್ಲಾದಶ್ಚ ಧಮನಿರ್ಭಾರ್ಯಾಸೂತ ವಾತಾಪಿ ಮಿಲ್ವಲಂ ಯೋಗಶ್ಚಾಯತ್ವಧಿತಜೆ ಪೇಚೆ ವಾತಾಪಿ ಮಿಲ್ವಲಃ ಅನುಕ್ಲಾದಶ್ಚ ಸೂರ್ಮ್ಯಾದಾಂ ಬಾಷ್ಕಲೋ ಮಹಿಷತ್ತರ ವಿರೋಚನಸ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದಿರ್ದೇವ್ಯಾಸ್ತಶ್ಚಾಭವದ್ಬಲಿಃ ಬಾಣಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ಪುತ್ರಶತಮಾಶನಾಯಾಂ ತತೋಭವತ್ ತಸ್ಯಾನುಭಾವಶ್ಚುಶ್ಲೋಕ್ಯಃ ಪಶ್ಚಾದೇವಾಭಿಧಾಸ್ಯತೆ ಬಾಣ ಆರಾಧ್ಯ ಗಿರಿಶಂ ಲೇಭೆ ತದ್ಗಣಮುಖ್ಯತಾಂ ಯತ್ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಭಗವಾನಾಸ್ತೆ ಕ್ಷತ್ಯಾಪಿ ಪರಪಾಲಕಃ ಮರುತಶ್ಚ ಜತೆ ಪುತ್ರಾಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶನ್ನವಾಧಿಕಾಃ ತಾಸನ್ನ ಪ್ರಜಾಃ ಸರ್ವೇ ನೀತಾ ಇಂದ್ರೇಣ ಸಾತ್ಮತಾಂ ರಾಜೋವಾಚ ಕಥಂ ತಾಸುರಂ ಭಾವಮಪೋಹ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಕಂ ಗುರು ಇಂದ್ರೇಣ ಪ್ರಾಪಿತಾ ಸ್ವಾತ್ಮ್ಯಂ ಕಿಂ ತತ್ಸಾಧು ಕೃತಂ ಹಿತೈಃ ಇಮೇ ಶ್ರದ್ಧರತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಋಷಜೋ ಹಿಮಜಾಹಸಃ ಪರಿಜ್ಞಾನಾಯ ಭಗವಂ ಸ್ತನ್ನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತುಮರ್ಹಸಿ ಸೂತೋವಾಚ ತದ್ವಿಷ್ಣುರಾತಸ್ಯ ಸಭಾದರಾಜನಿರ್ವಚೋ ನಿಶಮ್ಯಾದೃತಮಲ್ಪಮರ್ಥವತ್ ಸಭಾಜಜಂ ಸನ್ನಿಭೃತೇನ ಚೇತಸಾ ಜಗಾದ ಸತ್ರಾಯಣ ಸರ್ವದರ್ಶನಃ ಶ್ರೀಶುಕೋವಾಚ ಹತಪುತ್ರಾದಿಶ್ಚಕ್ರಃ ಪಾರ್ಷ್ಣಿಗ್ರಾಹೇಣ ವಿಷ್ಣುನಾ ಮನ್ಯುನಾ ಶೋಕದೀಪ್ತೇನ ಜ್ವಲಂತಿ ಪರಿಚಿಂತಯತ್ ಕದಾನು ಭ್ರಾತೃಖಂದಾರವಿಂದ್ರಜಾನಾಮ ಉಲ್ಬಣಂ ಆಕ್ಲಿನ್ನ ಕತಜಂ ಪಾಪಂ ಘಾತಯಿತ್ವಾ ಶಜೇ ಸುಖಂ ಕ್ರಿಮಿವಿಡ್ಭಸ್ಮ ಸಂಜ್ಞಾಸೀತ್ಯಸ್ಯೇಷಾಭಿಹಿತಶ್ಚರ ಭೂತದೃಕ್ ತತ್ಕೃತೆ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಕಿನ್ವೇದ ನಿರಜೋಜತಃ ಆಶಾಸಾನಶ್ಚ ತಶ್ಚೇತಂ ಧ್ರುವಮನ್ನದ್ಧ ಚೇತಸಃ ಮದಶೋಷಕ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಭೂಯಾಜ್ಯೇನ ಸುತೋ ಹಿಮೇ इति भावेन सा भर्तुराजचारासकृत्प्रियं शुश्रूषयानुरागेण पृष्ठजेन तमेन च भक्त्या परमजाराजन् मनोज्ञैर्वर्गुभाषितैः मनोजग्राहभावज्ञा सुस्मितापाङ्गवीक्षणैः एवं स्त्रिजाजडीभूतो विद्वानपि विदग्धया बाणमित्याकविवशो न तच्चित्रं हि योषिति विलोक्यैकान्तभूतानि भूतान्यादौ प्रजापतिः त्रिजं चक्रे स्वरेखार्थं यदा पुंसां मतिर्हृता एवं शुश्रूषितस्तात भगवान् कश्चप प्रहस्य परम प्रीतो द्वितीयमागाभिनंदच कश्चपोवाच वरं व्रजवामोरो प्रीतस्ते गमनिन्दिते स्त्रिया भर्तृ सप्रीते कक्काम इह चागमः पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतं मानसः सर्वभूतानां वासुदेव श्रियः पतिः सदैव देवतालिङ्गैः नामरूपविकल्पितैः विद्यते भगवान् कुम्भिः स्त्रीभिश्च पतिरूपधृग तस्मात् पतिव्रता नार्यः श्रेयस्कामाः स्वमध्यमे यजन्ते नन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरं सोऽहं त्वजार्चरो भद्रे दृग्भावेन भक्तिरः तत्ते सम्पादये कामवसतीनां सुदुर्लभं ऋतिरुवाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिन्द्रहणं वृणे अमृत्युं भृतपुत्राहं येन मे घातितौ सुतौ निश्चम्य तद्वचो विप्रोऽपि मनः पर्यतप्यत अहो अधर्मस्व महानद्य मे समुपस्थितः
ಅಹೋ ಅದ್ಯೇಂದ್ರಿಜಾರಾಮೋ ಯೋಷನ್ಮಕ್ಯೇಕಮಾಯಜ ಗೃಹೀತಚೇತಾಕ್ರಮಣಃ ಪದಿಶ್ಚೇ ನರಕೇದ್ರವಂ ಕೋದಿಕ್ರಮೋನುವರ್ತಂಚಾಹ ಸ್ವಭಾವಮಿಹ ಯೋಷಿರಃ ಧಿಂಮಾಂ ಬತಾಬುಧಂ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಜರಕಂ ತ್ವಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ಶರತ್ಪದ್ಮೋತ್ಸವಂ ವಕ್ತ್ರಂ ವಚಶ್ಚ ಶ್ರವಣಾಮೃತಂ ಹೃದಯಂ ಕ್ಷುರಧಾರಾಭಂ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಕೋ ವೇದ ಚೇಷ್ಟಿತಂ ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರಿಯ ಸ್ತ್ರೀಣಾಮಂಜಸಾ ಸ್ವಾಶಿಷಾತ್ಮನಾಂ ಪತಿಂ ಪುತ್ರಂ ಭ್ರಾತರಂ ವಾ ಜ್ಞಂತ್ಯರ್ಥೇ ಘಾತಯಂತಿ ಚ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೃತಂ ದದಾಮೀತಿ ವಚಸ್ತನ್ನ ಮೃಷಾ ಭವೇತ್ ವದನ್ ಅರ್ಹತಿ ಚೇಂದ್ರೋಪಿ ತತ್ರೇದಮುಪಕಲ್ಪತೆ ಇತಿ ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಮಾರೀಚಃ ಕುರುನಂದನ ಉವಾಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಕುಪಿತ ಆತ್ಮಾನಂ ಚ ವಿಗರ್ಹಯನ್ ಕಶ್ಯಪೋವಾಚ ಪುತ್ರಸ್ತೆ ಭವಿತಾ ಭದ್ರೇ ಇಂದ್ರಃ ದೇವಬಾಂಧವಃ ಸಂವತ್ಸರಂ ವ್ರತಮಿದಂ ಯಜ್ಜಂಜೋ ಧಾರಯಿಷ್ಯಸಿ. ತಿತಿರುವಾಚ ಧಾರಯಿಶ್ಚ ಪ್ರಥಮ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಭೂಹಿ ಕಾರ್ಯಾಣಿ ಯಾನಿ ಮೇ ಯಾನಿ ಚೇಹ ನಿಷಿದ್ಧಾನಿ ನ ಪ್ರತಂಘಂತಿ ಯಾನಿ ತೂ. ಕೈಶ್ಯಪೋವಾಚ ನ ಹಿಂಸ್ಯಾತ್ ಭೂತಜಾತಾನಿ ನ ಶಪೇನ್ನಾನೃತಂ ವದೇತ್ ನ ಛಿಂಜಾನ್ನ ಖರೋಮಾಣಿ ನ ಸ್ಪೃಶೇದ್ಯದಮಂಗಲಂ ನಾಪ್ಸು ಸ್ನಾಯಾನ್ನ ಕುಪ್ಯೇತ ನ ಸಂಭಾಷೇತ ದುರ್ಜನೈಃ ನವಸೀತಾ ಧೌತವಾಸಃ ಸ್ರಜಂಚ ವಿಧೃತಾಂಗುಜದ್ ನೋಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಚಂಡಿಕಾಂತಂ ಚ ಸಾಮಿಷಂ ವೃಷಲಾಗತಂ ಭುಂಜೀತೋದಕ್ಯಜಾ ದೃಷ್ಟಂ ಪಿಬೇದಂಜಲಿನಾತ್ವಪಃ ಸೋ ನೋಚ್ಚಿಷ್ಟಾ ಸ್ಪೃಷ್ಟ ಸಲಿಲಾ ಸಂಧ್ಯಾಜಾಂ ಮುಕ್ತಮೂರ್ಧಜಾ ಅನರ್ಚಿತಾ ಸಂಯತವಾಂಗ್ನಾ ಸಂವೀತ ಅನರ್ಚಿತಾ ಸಂಯತವಾಂಗ್ನಾ ಸಂವೀತ ಬಹಿಶ್ಚರೇತ್ ನಾಧೌತಪಾದ ಪ್ರಯತ ನಾರ್ದ್ರಪಾನೋ ಉದಕ್ಷಿರಾಃ ಶಜೀತನಾಪರಾಂಗ್ನಾನ್ಯೈರ್ನದಜ್ಞಾನ ಚ ಸಂಜಯೋ ಧೌತವಾಸಾಃ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಸಂಯುತ ಪೂಜಯೇತ್ ಪ್ರಾತರಾಶಾತ್ ಪ್ರಾದ್ಗೋವಿಪ್ರಾಂ ಶ್ರಿಯಮಚ್ಯುತಂ ಸ್ತ್ರಿಯೋ ವೀರವತೀಶ್ಚಾರ್ಚೇದ್ಗಂಧಂ ಸರ್ಗಂಧ ಬಲಿಮಂಡನೈಃ ಪತಿಂಚಾರ್ಚೋಪತಿಷ್ಠೇತಾಧ್ಯಾಯೇದ್ ಗೋತ್ಕೋಷ್ಟಕದಂಚತಂ ಸಾಂವತ್ಸರಂ ಪುಂಸವನಂ ವ್ರತಮೇತದಭಿಪ್ರದಂ ಧಾರಯಿಷ್ಯರಿತೆ ತುಭ್ಯಂ ಶಕ್ರಃ ಭವಿತಾಸುರಃ ಬಾಢಮಿತ್ಯಭಿಪ್ರೇತ್ಯಾಥಾದಿತಿ ರಾಜನ್ ಮಹಾಮನಾಃ ಕಾಶ್ಯಪಂ ಗರ್ಭಮಾದತ್ತ ವ್ರತಂ ಚಾಂಜೋ ದಧಾರಸ. ಮಾತೃಶ್ವಸುರಭಿಪ್ರಾಯಮಿಂದ್ರ ಆಜ್ಞಾಯಮಾನದ ಶಿಷ್ಯೇಷೇಣಾಶ್ರಮಸ್ಥಾಂ ದಿತಿಂ ಪರ್ಯಚರತ್ ಕವಿಃ ನಿತ್ಯಂ ವನಾತ್ಸು ಮನಸಃ ಫಲಮೂಲಸಮಿತ್ಕುಶಾನ್ ಪತ್ರಾಂಕುರಮೃದೋ ಪಶ್ಚಾ ಕಾಲೇ ಕಾಲವುಪಾಹರತ್ ಏವಂ ತಸ್ಯಾಪ್ರತಸ್ಥಾಯ ಪ್ರತಚ್ಛಿದ್ರಂ ಹರಿನ್ರಪ ಪ್ರೇಪ್ಸು ಪರ್ಯಚರಜ್ಜಿಹ್ಮೋ ಮೃಗಾಹೇವ ಮೃಗಾಕೃತಿಃ ನಾದ್ಯಗಚ್ಚದ್ವ್ರತಚ್ಛಿದ್ರಂ ತತ್ಪರೋತಮಹೀಪಥೆ ಚಿಂತಾಂ ತೀವ್ರಾಂಗತಶ್ಚಕ್ರಾಖೇನ ಮೇ ಸ್ಯಾಚ್ಛಿಪಂತ್ರಿಃ ಏಕದಾ ಸಾತು ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾ ಪ್ರದಕರ್ಷಿತ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟವಾರ್ಯಧೌತಾಂಗ್ರಿ ಸುಶ್ವಾಪವಿಧಿಮೋಹಿತ ಲಬ್ಧ್ವಾತರಂತರಂ ಶಕ್ರೋ ನಿದ್ರಾಪಗತಚೇತಸಃ ಜಿತೆ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಉದರಂ ಯೋಗೇಶೋ ಯೋಗಮಾಯಜ ಚಕರ್ತ ಸಪ್ತಧಾ ಗರ್ಭಂ ವಜ್ರೇಣ ಕನಕಪ್ರಭಂ ರುದಂತಂ ಸಪ್ತಧೈಕೈಕಂ ಮಾರೋಧೀರಿತಿ ತಾನ್ ಪುನಃ ಥೇತಮೂಚುಃ ಪಾಟ್ಯಮಾನಾಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಂಜಲಜೋ ನೃಪ ನೋ ಜಿಘಾಂಸರಿ ಕಿಮಿಂದ್ರ ಭ್ರಾತರೋ ಮರುತಸ್ತವ ಮಾ ಭೈಷ್ಟ ಭ್ರಾತರೋ ಮಕ್ಷಂ ಯೋಜಮಿತ್ಯಾಹ ಕೌಶಿಕ ಅನನ್ಯ ಭಾವಾತ್ ಪಾರ್ಶರಾನಾತ್ಮನೋ ಮರುತಾಂಗಣಾನ್ ನ ಮಮಾರಜತೆ ಗರ್ಭ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾನುಕಂಪಜ ಬಹುಧಾ ಕುಲಿಶಕ್ಷುಣ್ಣೋ ದ್ರೌಣ್ಯಸ್ತ್ರೇಣ ಯಥಾ ಭವಾನ್ ಸಕೃಷ್ಟಾತಿ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷೋ ಯಾತಿ ಸಾಮ್ಯತಾಂ ಸಂವತ್ಸರಂ ಕಿಂಚಿದೂನಂ ಜಿತ್ಯಾಯದ್ಧರಿರರ್ಚಿತಃ ಸಜೂರಿಂದ್ರೇಣ ಪಂಚಾಶದ್ದೇವಾಸ್ತೆ ಮರುತೋ ಭವನ್ ವ್ಯಭೋಕ್ಷ್ಯ ಮಾತೃದೋಷಂತೆ ಹರಿಣಾ ಸೋಮವಾಕೃತಾಃ ದಿತಿರುತ್ಥಾಯ ದದೃಶೇ ಕುಮಾರಾನಲಪ್ರಭಾನ್ ಇಂದ್ರೇಣ ಸಹಿತಾಂ ದೇವಿ ಪರ್ಯತುಶ್ಚದ ನಿಂದಿತ ಅಥೇಂದ್ರಮಾಹ ತಾತಾಘಮಾದಿತ್ಯಾನಾಂ ಭಜಾಮಹಂ ಅಪತ್ಯಮಿಚ್ಛಂಚರಂ ವ್ರತಮೇತತ್ ಸುದುಷ್ಕರಂ ಏಕಸಂಕಲ್ಪಿತಃ ಪುತ್ರಃ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಾಭವತ್ಕಥಂ ಯದಿ ತೇ ವಿದಿತಂ ಪುತ್ರಾ ಸತ್ಯಂ ಕಥಯ ಮಾಮೃಷ ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ ಅಂಬತೇಹಂ ವ್ಯವಸಿತಮಪಧಾರ್ಯಾಗತೋಂತಿಕಂ ಲಬ್ಧಾಂತರೋಚ್ಚಿತಂ ಗರ್ಭಮರ್ಥ ಬುದ್ಧಿರ್ನ ಧರ್ಮವಿದ್ ಕೃತ್ತೋ ಮೇ ಸಪ್ತರಾ ಗರ್ಭ ಆಸನ್ ಸಪ್ತಕುಮಾರಕಾಃ ತೇಪಿ
ಚೈಕೇಕಶೋ ವೃಕ್ನಾಃ ಸಪ್ತಧಾನಾಪಿ ಬಂಭಿರೆ ತತಸ್ತತ್ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯಂ ವೀಕ್ಷ್ಯಾದ್ಯಪಚಿತಂ ಮಯ ಮಹಾಪುರುಷ ಪೂಜಾಯಾಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಕಾಪ್ಯನುಷಂಗಿಣಿ ಆರಾಧನಂ ಭಗವತೈಕಮಾನಾ ನಿರಾಶರಃ ಯೇ ತು ನೇಚ್ಛನ್ತ್ಯಪಿ ಪರಂ ತೇ ಸ್ವಾರ್ಥಕುಶಲಾಸ್ಮದಾಃ ಆರಾಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರದಂ ದೇವಂ ಸಾತ್ಮಾನಂ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ಕೋ ವೃಣೀತೆ ಗುಣಸ್ಪರ್ಶಂ ಬುಧಸ್ಯಾಂ ನರಕೇಪಿ ಯತ್ ತರಿದಂ ಮಮ ದೌರ್ಜನ್ಯಂ ಬಾಲಿಶಸ್ಯ ಮಹೀಯಸಿ ಚಂತುಮರ್ಹಸಿ ಮಾತಸ್ತುಂ ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ಗರ್ಭೋಮೃತೋಚ್ಛಿರಃ ಶ್ರೀಶುಕೌವಾಚ ಇಂದ್ರಸ್ತಯಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾತಃ ಶುದ್ಧಭಾವೇನ ತುಷ್ಟಯಾ ಮರುದ್ಭಿಸ್ತಗತಾಂ ನತ್ವಾ ವಿಜಗಾಮತ್ಯದಿವಂ ಪ್ರಭು ಏವಂತೆ ಸರ್ವಮಾಖ್ಯಾತಂ ಜನ್ಮಾಂ ತ್ವಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛಸಿ ಮಂಗಲಂ ಮರುತಾಂ ಜನ್ಮ ಕಿಂ ಭೂಯಃ ಕಥಯಾಮಿ ತೇ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪಾರಹಂಸ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಷಷ್ಠಸ್ಕಂಧೆ ಮರುದುತ್ಪತ್ತಿ ಕಥನಂ ನಾಮ ಅಷ್ಟಾದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಸರ್ವತ್ರ ಸದಾ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಓಂ ರಾಜೋ ರಾಜೋವಾಚ ವ್ರತಂ ಪುಂಸವನಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಭವತಾ ಯದುದೇರಿತಂ ತಸ್ಯ ವೇದಿತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಯೇನ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಸೀದತಿ. ಶ್ರೀಶುಕೌವಾಚ ಶುಕ್ಲೇ ಮಾರ್ಗಶಿರೇ ಪಕ್ಷೇ ಯೋಷಿದ್ಭರ್ತುರನುಜ್ಞಯಾ ಆರಭೇತ ವ್ರತಮಿದಂ ಸಾರ್ವಕಾಮಿಕಮಾಯಿತಃ ನಿಶಮ್ಯ ಮರುತಾಂ ಜನ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನನುಮಂತ್ರ್ಯ ಚ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಶುಕ್ಲದತೆ ಶುಕ್ಲೇ ವಸಿತಾಲಂಕೃತಾಂಬರೇ ಪೂಜಯೇತ್ ಪ್ರಾತರಾಶಾತ್ ಭಗವಂತಂ ಶ್ರಿಯಾಸಃ ಅಲಂತೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಾಯ ಪೂರ್ಣಕಾಮನಮೋಸುತೆ ಮಹಾವಿಭೂತಿಪದಯೇ ನಮಃ ಸಕಲಸಿದ್ಧಯೇ ಯಥಾ ತ್ವಂ ಕೃಪಯಾ ಭೂತ್ಯಾ ತೇಜಸಾ ಮಹಿನೌಜಸಾ जुष्टैष गुणैः सर्वैस्ततोऽसि भगवान् प्रभुः विष्णुपत्नि महाभागे महापुरुषलक्षणे प्रियेथा मे महाभागे लोकमातर्नमोऽस्तु ते. ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिर्बलेमुपहराणीति अनेन हर हर मन्त्रेण विष्णोरावाहनार्घ्यपाद्योपस्पर्शन स्नानवास उपवेद विभूषण गंध पुष्प धूप दीपोपहार दीपोपहाराद्युपचारांश्च समाहित उपाहरेत्. हविष्येषन्तु जुहुयादनले द्वादशाहुतिः. ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति. श्रियं विष्णुं च वरदा वाशिषां प्रभवावुभौ भक्त्या सम्पूजये नित्यम् इति चेत् सर्वसम्पदः प्रणमेत् दण्डवद्भूमो भक्तिप्रक्वेण चेतसा दशवारं जपेन्मन्त्रं ततस्तोत्रमुदीरयेत्. युवान्तु विश्वस्य विभो जगतः कारणं परम् इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा शक्तिर्दुरत्यया तस्या अधीश्वरस्साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः. त्वं सर्वयज्ञैज्ञेयं क्रियेयं बलभुग्भवान् गुणव्यक्तिरियं देवी व्यञ्जको गुणभुग्भवान्. त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्रीशरीरेन्द्रियाशया नामरूपे भगवति प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः. यथा युवां त्रिलोकस्य व्रतौ परमेष्टिनौ तथा उत्तमश्लोकसन्तु सत्या महाश्या इत्यभिष्टोय वरदं श्रीनिवासं श्रियासा तन्निस्सार्योपहरणं दत्त्वा च मनमर्चयेत्. ततस्तु वेदस्तोत्रेण भक्तिप्रक्वेण चेतसा यज्ञोच्चिष्टमवग्राय पुनरभ्यर्चयेद्धरिं पतिं च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा उपनमेत् प्रेमशीलस्त्वयं पतिः. ब्रूयात् सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च कृतमेकधरेणापेदं पत्योरुभयोरपि पत्न्यां कुर्यतनाः अनर्हायां पतिरेतत्समाहितः. विष्णोर्व्रतमिदं बिभ्रन् न विहन्यात् कथञ्जना विप्रान् स्त्रियो वीरपति सुरगन्धर् बलिमण्डनैः अर्चेत हरहर्भक्त्या देवं नियममास्थितः. उद्वास्य देवं स्वेधाम्नि तन्निवेदितमग्रतः अद्यादात्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामर्धये तथा. एतेन पूजा विधिना मासान् द्वादशायनं नीत्वाथोपचरेत् साध्वी. कार्तिके चरमेहनीशो भूते पौपस्पृश्य कृष्णमभ्यस्य पूर्वत् पयश्रतेन जुहुजाच्चरुणा सह सर्पिशापकयज्ञविधानेन द्वादशैवाहुतिः. आशिषशिरसादाय द्विजैः प्रीतैः समीरिताः प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुञ्जीत तदनुज्ञया. आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः दद्यात् पत्नी
चरोशेषं सुप्रजस्त्वं सौभगम् एतच्चरित्वा विधिवद्व्रतं विभो अभीप्सितार्थं लभते पुमानिः स्त्री त्वेत सदा स्थाय लभेत सौभगं श्रियं व्रजां जीवपतिं यशो गृहं कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं वरं त्ववीराहत किल्बिषागतिं मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरे सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्र्यं विन्देद्विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयावीन्द्रियकल्पदेहम् एतत्पठन्नभ्युदये च कर्मण्यनन्दतृप्तिः पितृदेवतानां तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्तकामान् होमावसाने हुतश्रीहैश्च राजन्महन्मरुतां जन्म पुण्यं दितेर्व्रतं चाभिहितं महत्ते स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुंसवनव्रतकथनं नाम 19 ओं नमो भगवते वासुदेवाय सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं ಗೋವಿಂದ ಗೋ ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದ 6ನೆಯ ಸ್ಕಂದ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೀಗ 7ನೆಯ ಸ್ಕಂದದ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. राजोवाच समः प्रियस्सु सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम् इन्द्रस्यार्थे गतं दैत्यानवधीद्विषमो यथा न क्यस्यार्थस्तुरगणैः साक्षान् निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि इति नस्सु महाभागनारायणगुणान् प्रति संशयस्सु महां जातस्तद्भवांश्चेतुमर्हति. श्रीशुक उवाच साधुरुष्टं महाराज हरेश्चरितमद्भुतं यद्भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथां. निर्गुणोऽपि ह्यजो व्यक्तो भगवान् प्रकृतेः परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्यबाधकताङ्गतः. सत्वं रजस्तमैति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः न तेषां युगपद्राजन् ह्रास उल्लास एव वा. जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत्. ज्योतिरादिरिवा भाति सङ्घातान्न विविच्यते विदन्त्यात्मानमात्मस्थम् अथित्वा कवयोऽन्ततः यदा शिशुक्षुः पुर आत्मनः परो रजस्सुरजत्ये पृथक्स्वमायया. सत्त्वं विचित्रासुरिरं सुरीश्वरः शयिष्यमाणस्तमैरयत्यसौ कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयं प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृत्. य एष राजन्नपि कालैषितो सत्त्वं सुरानेकमिवैधयत्यतः तत्प्रत्यनेकानसुरान् सुरप्रियो रजस्तमस्कान् प्रविणोत्युरुच्रवाः. अत्रैवोदाहृतः पूर्वमितिहासः सुरर्षिणः प्रीत्या महाक्रतौ राजन् पृच्छते जातशत्रवे. दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेति भूभुजः. तत्रासीनं सुरर्षिं राजा पाण्डुसुतः कृतौ पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शृण्वतामिदं दृष्टिरौवाच. अहो अत्यद्भुतं दुर्लभैकान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः. एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एवं वयं मुने भगवन्निन्दया वेनो द्विजैस्तमसि बाधितः दमघोषसुतपाप आरभ्य कलभाषणात् सम्प्रत्यामर्षि गोविन्दे दन्तवत्रश्च दुर्मतिः.
शपतो रसकृद्विष्णुं यद्ब्रह्म परमव्ययं श्वित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः कथं तस्मिन् भगवति दुर्वग्राहधामनि पश्यतां सर्वलोकानां लयमीयतुरञ्जसा एतद्भ्राम्यति मे बुद्धिर्दीपार्चिरिववाजुना ब्रूह्येतद्द्भुतमं भगवान् तत्र कारणं श्रीशुक उवाच राज्यस्तद्वज आकर्ण्य नारदो भगवान् श्रीदुष्टप्राह तमाभाष्य शृण्वतास्तत्सदा कदाः नारद उवाच निन्दनस्तव सत्कारण्यकारार्थं कलेवरं प्रधानपरयो राजन्न विवेकेन कल्पितं हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोर्यथा वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव यन्निबद्धोऽभिमानोऽयं तद्वदात् प्राणिनां वधः तथा न यस्य कैवल्यादभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भजेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथञ्चिन्नेक्षेत पृथक् नेक्षते पृथक् यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामियात् न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः कीटः पेशस्कृतारुद्ध गुड्यायां तमनुस्मरन् संरम्भभजयोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे वैरेण पूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया कामाद्देशाद्भजास्नेहाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्यतमघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः गोप्यः कामाद्भयात् कंसो द्वेष्याच्चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धाद् वृष्णयस्नेहात् यूजं भक्त्या वयं विभो कतमोऽपि नवेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् मातृश्वसेयो वश्चैद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डवः पार्षदप्रवरौ विष्णोर्विप्रशापात् पदाच्युतौ युधिष्ठिरौवाच कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः अध्येय इवा भाति हरेरेकान्तिनां भवः देहेन्द्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देहसम्बद्धमेतदाख्यातुमर्हसि नारद उवाच एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनन्दनादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयं पञ्चषड्ढायनार्भाभाः पूर्वेषामपि पूर्वजाः दिग्वासशिशोन्मत्वा द्वास्थौ तान् प्रत्यषेधताम् अशपन् कुपिता एवं युवां वासं न चारुहथा रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः पापिष्ठा मासुरीं योनिं बालिशौ यतमाश्वतः एवं सप्तौ स्वभवनात् पतन्तौ तैः कृपालुभिः प्रोक्तौ पुनर्जन्मभिर्वां त्रिभिर्लोकाय कल्पतां जज्ञाते तौ दिते पुत्रौ दैत्यदानववन्दितौ हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षो दरोद्धारे बिभ्रतासौ करं वपुः हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियं जिघांसुरकरोन्नानायातना मृत्युहेतवे सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनं भगवत्तेजः स्पृष्टं न शक्नोद्धन्तुमुद्यमैः ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विश्रवस्ततौ रावणः कुम्भकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहञ्चापमुक्तये रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेय मुखात् प्रभो तावेव क्षत्रियौ जातौ मादृश्वस्रात्मजौ तव अधुना शापनिन्मुक्तौ कृष्णचक्रहतां हसौ वैरानुबन्धतीव्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मताम् नीतौ पुनर्हरेः पार्श्वं जग्मतुर्विष्णुपार्षदौ युधिष्ठिरौ उवाच विद्वेषोदयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्येन प्रह्लादस्याच्युतात्मदा स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् नारद उवाच भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रूडमूर्तिना हिरण्यकशिपो राजन् पर्यतप्यदृशा शुचा आह चेदं
वृषाघूर्णः सन्दष्टदशनच्छदः कोपोज्ज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन् धूम्रमम्बरं करालदमष्ट्रोग्रदृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्य भ्रुकुटीमुखः शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत् भो भो दानवदैतेया द्विमूर्धंस्त्यक्षशम्बर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल विप्रजित्ते मम वचः पुलोमन् शकुनादयः शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशुमाचिरं सपत्नैर्घातितः क्षुद्रैर्भ्राता मे दयितः पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्माजावनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मनः मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिरप्रियं दर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतौ यथः तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ विटपा इव शुष्यन्ते विष्णुप्राणादिवोकसः तावद्यातभुवं यूयं विप्रक्षत्रसमेधितां सूतयध्वं तपोयज्ञस्वाध्यायव्रतदानिनः विष्णोर्द्विजक्रियामूलो विज्ञो धर्ममयः पुमान् देवर्षिपितृभूतानां धर्मस्य च परायणं यत्र यत्र द्विजागावो वेदावर्णाश्रमाः क्रियाः तं तं जनपदं याता सन्दीपयतरुश्चता इति ते भर्तृनिर्देशमाताय शिरसा धृताः तथा प्रजानां कथनं विदधुः कथनप्रियाः पुरग्रामं व्रजोद्यानक्षेत्रारामाश्रमाकरान् खेटकरुवटघोषांश्च ददहुः पत्तनानि च केचित् खनित्रैर्बिबिदुः सेतुप्राकारगोपुरान् अजीव्यां शिच्छिदुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणयः प्रातः शरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोन्मुखैः एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः दिवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः हिरण्यकशिपुभ्रातुः सम्परेतस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत् शकुनिं शम्बरं दृष्टं भूतसन्तापनं वृकं कालनाभं महानाभं हरिश्मश्रुमथोत्कचं तन्मातरं वृषाभानुं दितिञ्च जननीं गिराश्लक्षणया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वरा हिरण्यकशिपुरुवाच अम्बाम्बहे वधूः पुत्रा वीरं मारुहत शोचितुं नृपोरभिमुखे श्लाघ्यः शूराणां वधैप्सितः भूतानामिह संवासः प्रपायाविमसुव्रते देवेनैकत्र नीतानामुन्नीतानां स्वकर्मभिः नित्या आत्मा व्ययशुद्धः सर्वगः सर्ववित्परः दत्ते सावात्मनो लिङ्गं मायया विसर्जन् गुणान् यथाम्बसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भूः एवं गुणैर्भ्राम्यबाणे मनस्य विकलः पुमान् याते तत्साम्यतां भद्रे ह्यलिङ्गो लिङ्गवानि वा एषा आत्मविपर्यासो ह्यलिङ्गे लिङ्गभावना एषा प्रिया प्रियैर्योगो वियोगः कर्म संसृतिः सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधस्मृतः अविवेकश्च चिन्ता च विवेकात् स्मृतिरेव च अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत उशीनरेष्वाभूद्राजासु यज्ञ इति विश्रुतः सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपादता विशीर्णरत्नकवचं विभ्रष्टाभरणस्रजं शरनिर्भिन्नहृदयं शयानमसृगाविलं प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छदं रजःकुण्ठमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं हृदे उशीनरेन्द्रं विधिना तथा कृतं पतिं महिष्य प्रसमीक्ष दुःखिताः हतास्मनाथेति करैरुरोवृशं घ्रन्तो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन् रुदत्य उच्चैर्दयिताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्चन्त्य आश्रे कुजकुङ्कुमारुणैः विस्रस्तकेशाभरणा कोशचुशं नृणां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे अहो विधात्रा करुणेन नः प्रभो भवान् प्रणीतो दृगगोचरां दशाम् उशीनराणामसिवृत्तितः पुराकृतोऽधुना येन शुचां वर्धना त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विना स्याम सुरुत्तमेन ते तत्रानुयानं तव वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि
एवं मिलपतीनां वै परिगृह्य व्रतं पतिम् अनिच्छतीनां निर्हारमर्कोस्तं धन्यवर्तत तत्र प्रेतबन्धूनामाश्रित्य परिदेवितम् आहतान् बालको भूत्वा यमस्वयमुपागतः यम उवाच अहो अमीषां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहः यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वजं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम् अहो वयं धन्यतमाय तत्र त्यक्ता पितृभ्यां न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे य इच्छयेष सृजतीदमं व्ययो य एव रक्षत्यबलं पतेजः तस्याबला क्रीडनमाहुरीशितुः चराचरं निग्रहसङ्ग्रहे प्रभुः पतिच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि तितीक्षितो वने गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति भूतानि तैस्तैर्निजयोनि कर्मभिर्भवन्ति कालेन भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथग्भौतिकमीयते गृहं यथौदकैः पार्थिवतैजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते यथा निलो देहगतः पृथक् स्थितः यथा नभः सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः सुयज्ञो नन्नजं शेते मूढाय मनुषोचत यः श्रोतायोऽनुवक्तेः स न दृश्येत गृहीचित् न श्रोतानानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसुः यस्त्विहेन्द्रियावनात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः यस्त्विहेन्द्रियावानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः देहेन्द्रियमनोलिङ्गान् देहानुच्चावचान् विभुः भजत्युत्सृजति ह्यन्यस्तच्चापि ते स्वेन तेजसा यावल्लिङ्गान् वितोक्यात्मा तावत् कर्म निबन्धनं ततो विवर्ज्य क्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते वितथाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थदृग्वचः यथा मनोरथस्वप्नः सर्वमैन्द्रियकं वृषा अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः नान्यथा शक्यते कर्तुं स्वभावशोचतामिति लुब्धको विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्तकः विदत्य जालं विदते तत्र तत्र प्रलोभयन् कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत् समदृश्यत तयो कुलिङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता सा सज्जत सिचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता कुलिङ्गस्तां तथापन्नां निरीक्ष्य विचदुःखितः स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत् अहो अकरुणो देवः स्त्रिया करुणया विभुः कृपणं मानुषोचन्त्यादीनया किं करिष्यति कामं नयतु मां देवः किमर्थेनात्मनो हि मे दीनेन जीवता दुःखमनेन विदुरायुषा कथं त्वजातपक्षांस्तान् मातृहीनान् विभर्म्यहं मन्दभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं व्रजाः एवं कुलिङ्गं विलपन्तमारात् प्रिया वियोगातुरमश्रुकण्ठं स एव तं शाकुनिकश्चरेण विव्याधकालप्रहितो विलीनः एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यत शोचन्त्यः पतिं वृषशतैरपि हिरण्यकशिपुरुवाच बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यमयतोत्थितं यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयता ज्ञातयोऽपि यज्ञस्य चक्रुर्यत्साम्परायिकं ततः शोचतमायूयं परं चात्मानमेव च क आत्मा कः परो मात्र स्वेयः पारक्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनां नारद उवाच इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकर्ण्यसस्तुषा पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत् स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच
हिरण्यकशिपूराजन् अजेयमजरावरम् आत्मानमप्रतिद्वन्द्वमेकराजं विधित्सता सतेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम् ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पादाङ्गुष्ठाश्रितावनी जटादीधिपिबीरो रेजे संवर्तार्क इवांशुभिः तस्मिन् तपस्तप्यमाने देवास्थानानि भेजिरे तस्य मूर्धः समुद्भूता सधूमोद्विस्तभूमयः तिर्यगूर्ध्वमधो लोकान् तपत्तद्विश्वकीरितः चक्षुभुर्नद्युपस् उदन्वन्तः सद्वीपाद्रिश्च जालभूः निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दश तेन दत्तादिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं विसुराः धात्रे विज्ञापजाभासुर्देवते जगत्पदे दैत्येन्द्रस्तपसा दत्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः तस्य चोपशमं भूमन्विधेः यदि मन्यसे लोकान् यावन्नङ्क्ष्यन्ति बलिहारास्तवाभिभूः तस्यायं किल संकल्पश्चरतो दुश्चरन्तपः श्रूयतां किन्न विदितस्तवाथापि निवेदितः सृष्ट्वा चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना अध्यास्ते सर्वदिष्णेभ्यः परमेष्ठीनिजासनं तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः अन्यथेदं विधास्येऽहमथा अयथा पूर्वमोजसा किमन्यैः काले निर्धूतैः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः इति शुश्रुमनिर्बन्धं तव परममास्थितः विदत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर तवासनं द्विजगवां पारमेष्ठ्यं जगत्पदे भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च इति विज्ञापितो देवैर्भगवान् आत्मभूर्नृप परितो भृगुदक्षाद्यैर्ययौ दैत्येश्वराश्रमं न तदर्श प्रतिच्छन्नं वल्मीकतृणगीजकैः पिपीलिकाभिराचीर्णमेधस्त्वं मां सशोणितं तपन्तं तपसा लोकान्यथा भ्रापीतं रविं विलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन् हंसवाहनः ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपःसिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहमनुप्राप्तो व्रियतामीप्सितो वरः अद्राक्षमहमेदत्ते हृत्सारं महदद्भुतं दंशभक्षितदेहस्य प्राणाह्यस्त्रिषु शेरते नैतत्पूर्ववर्षयश्चक्रुः न करिष्यन्ति चापरे निरम्बुर्धारयेत् प्राणान् को वै दिव्यसमाश्रितं व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनां तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं नितिनन्दन ततस्ताशिषस्सर्वा ददाम्यसुरपुङ्गव अमर्त्यस्य दर्शनं नाफलं मम नारद उवाच इत्युक्त्वादिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः कमण्डलुजलेनोक्षदिव्येनामोघराधसा सतत्कीचकवल्मीकात् स ओजो बलान्वितः सर्वावयवसम्पन्नो वज्रसंहननो युवा उत्थितस्तप्तमा सप्तहेमाभो विभवासुरिवैधसः सरिरीक्षाम्बरे देवं हंसवाहमवस्थितं ननाम शिरसा भूमौ तद्दर्शनमहोत्सव उत्थाय प्राञ्जलिप्रक्व ईक्षमाणो दृशा विभुं हर्षाश्रुपुलकोद्भेदो गिरागद्गदया गृणात् हिरण्यकशिपुरुवाच कल्पान्ते कालसृष्टेन योन्धेन तमसा व्रतम् अभिव्यनज्योतिजं स्वयं ज्योतिस्वरोचिषा आत्मनातिवृता चेदं सृजत्यपतिलुम्बति रजसत्त्वतमोधाम्ने पराय महते नमः नम आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये प्राणेन्द्रियमनोबुद्धिर्विकारैर्व्यक्तिमीयुषे त्वमीशिते जगतस्तस्थुषश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां चित्तस्य चित्तेर्मन इन्द्रियाणां पतिर्महान् भूतगुणाशयेषः त्वं सप्तदन्तोन्मितनोषि तन्वा त्रय्या चातुर्होत्रकविद्यया च त्वमेक आत्मात्मवतावनादिरनन्तपारः कविरन्तरात्मा त्वमेव कालो निमिषो जनानामायुल्लवाद्यावयवैः क्षिणोषि कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महांस्त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा त्वत्तः परं नापरमप्यनेजते यच्च किञ्चिद्व्यतिरिक्तमस्ति विद्याः कलास्ते तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठः व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रियप्राणमनो गुणांस्त्वं भुङ्क्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठ्ये व्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः
अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदखिलं ततं चिदचिच्छक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः। यदि दास्यस्य भिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो नान्तर्बहिर्दिवानत्तमन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्नरनैर्मृगैरपि व्यसुभिर्वासुमद्भिर्वासुरासुरमहोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे ऐकमत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपोयोगप्रभावाणां यन्नरिष्यति कर्हिचित् स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपोर्वरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम्। एवं वृतश्शतधृतिर्हिरण्यकशिपो रथप्रादास्तस्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान् ब्रह्मोवाच ताते मे दुर्लभा पुंसां यान् वृणीषेवरान् मम तथापि वितराम्यङ्गवरान्यदपि दुर्लभान् ततो जगाम भगवान् अमोघानुग्रहो विभुः पूजितो सुरपरिजेण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः। एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद्धे ममजं वपुः भगवत्यकरो द्वेषं भ्रातरुपथमनुस्मरन् सविजित्य दिशस्वरूपा लोकां क्षत्रीन् महासुरः देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्वगरुडोरगान् सिद्धचारण विद्याध्रान् ऋषीन् पितृपतीन् बनून् यक्षरक्षः पिशाचेशान् प्रेतभूतपतीन् तथा सर्वसत्त्ववतीन् जित्वा वशमानीय विश्वजित् जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा देवोद्यानश्रयाजुष्टमध्यास्ते स्मत्रिविष्टपं महेन्द्रभवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्यलक्ष्म्यायतनमध्युवासाखिलधिमत् यत्र विद्रुमसोप महामारगता भवः यत्र स्फाटिककुड्यानवैढूर्यस्तम्भपङ्कजः यत्र चित्रविजित्तवितानानि पद्मरागासनानि च वयःफेननिभाश्यय्या मुक्तादामपरिच्छदाः ऊजद्भिर्नूपुरैर्देव्यः शब्दयन्ते इतस्ततः रत्नस्थलेषु पश्यन्ति सुदते सुन्दरं मुखं तस्मिन् महेन्द्रभवने महाबलो महामना निर्जितलोकजेकराट् रेमेऽभिवन्द्याङ्घ्रियुगस्सुरादिभिः प्रतापितैरोर्जितचण्डशासनः तमङ्गमत्तं मधुनोरुगन्धिना विवृत्तताम्राक्षमशेषदिष्ट्यपाः उपासतोपायनपाणिभिर्विना त्रिभिस्तपोयोगबलौजसां पदं जगुर्महेन्द्रासनमोजसास्ति विश्वावसस्त्वं बुरुरस्मदादयः गन्धर्वसिद्धार्षयोस्तु वन्बहुर्विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव सजेव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः युज्यमानो हविर्भागानग्रहेत् स्वेन तेजसा अकृष्टपज्या तत्सा तस्यासि सप्तद्वीपवती मही तथा कामदुघाद्यौस्तु नानाश्चर्यपदं नभः रत्नाकराश्च रत्नौघांस्तत्पत्न्यश्चोहुरुर्मिभिः रोर्मिभिः शारसीदु कृतक्षौद्रदधिक्षीरामृतोदकाः शैलाद्रोणीभिराक्रीडं सरोवर्तर्षगुणान्द्रुवाः दधारलोकपालानामेकजैव पृथग्गुणान् सयित्तं निर्जितकुबेराड्विषजान् मृजान् यथोपजोषं भुञ्जानो नातृप्यतजितेन्द्रिजः जीवमैश्वर्यमत्तस्य तृप्तस्योच्छास्त्रभरतिनः कालो महान् मृतिजाज ब्रह्मशापमुपेजुषः तस्योग्रदण्डतुं विघ्नाः सर्वे लोका सपालकाः अन्यत्रारब्धचरणाः शरणं जयरच्युतं तस्यै नमोऽस्तु काष्ठाजे यत्रात्मा हरिरेश्वरः यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्ताः सन्न्यासिनो बलाः इति ते संयतात्मानः समाहितधिजोमलाः उपतस्थुर्हृषीकेशं विनिद्रावाजुभोजनाः तेषामाविरवद्भूद्वाणी अरूपा मेघनिस्वना सन्नादयन्ति ककुबः साधूनाम् अभजङ्करी मा भैष्ट विबुधश्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु वः मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपवत्तये ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेजापसदस्य ततः सस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तत्प्रतीक्षिता यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति निर्वैराज प्रशान्ताय सुसुताय महात्मने
प्रह्लादाय यदा द्रुह्ये धनिष्येऽपि वरोर्जितं नारद उवाच इत्युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः निवर्तन्तगते गतोद्वेगामेदिरे चासुरं हतम् तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो भून्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः ब्रह्मण्यशीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानामेकः प्रियसुहृत्तमः दासवत्सं दतार्याङ्गृहे पितृपद्दीनवत्सलः भ्रातृवत्सऋषे स्निग्धो गुरुष्वीश्वरभावनः विद्यार्थरूपजन्माढ्यो मानस्तम्भविवर्जितः नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेष्वस्तुदृग् दातेन्द्रियप्राणशरीरधीः सदा प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः ते न तेऽधुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे यं साधुगाथा सदसि रिपवोऽपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुताम्ये भवादृशाः गुणैरलमसङ्ख्यैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवते यस्य नैसर्गिकी रतिः यस्य क्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया कृष्णगृहीतात्मा नवेत जगदीदृशम् आसीनः पर्यटन्नष्टन् शजानः प्रपिबन् ध्रुवन्दानुसन्धत्तजेतानि गोविन्दपरिरम्भितः क्वचिद्रुदति वैकुण्ठचिन्ता शबलचेतनः क्वचिद्धरति तच्चिन्ताक्लातमुद्गायति क्वचित् नदति क्वचिदुत्कण्ठो विरज्जो नृत्यति क्वचित्तद्भावनायुक्त तन्मजोरुचकारः क्वचिदुत्पलकसूष्णीमास्ते संस्पर्शनिर्वृतः अस्पन्दप्रणजानन्दसलिलामीलिरेक्षणः समुत्तमश्लोकपदारविन्दजोर्निषेवजा किञ्चन सङ्गलब्धजा तन्वत्परां निरुतिमात्मनो मुहुः दुस्सङ्गदीदां यमनश्रमं यधात् तस्मिन् महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपो राजन्दकरोदघमात्मजे युधिष्ठिरोवाच देवर्षजेतदिच्छामो वेदितुं यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात् साधवे ह्यघं पुत्रान् विप्रतिकूलां स्वान् पितरः पुत्रवत्सलाः उपालभं देशिक्षार्थं नैवाघमवरो यथा किमुतानुवशान् साधून् सादृशान् गुरुदेवतान् एतत्कौतूहलं ब्रह्मन्नस्माकं विधमप्रभो पितुः पुत्राच द्वेषो मरणाय प्रयोजितः तस्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरितो नाम चतुर्थः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् मृतः काम्यः किलासुरैः षण्डामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराजगृहां दिगे तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं दयकोविदं पाठयामासतुः पाठ्यानन्द्यांश्चासुरबालकान् यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रुवेनु पपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपरा सद्गृहाश्रयम् एकदा सुरराट्पुत्रमङ्कमारोप्य पाण्डव पप्रच्छ गत्यतां वत्सा मन्यते साधु यद्भवान् प्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरपर्यदेहिनां सदा समुद्विग्न धियामसगृहात् हित्वात्मपाकं गृहमन्धकूपं वचं गतो यद्धरिमाश्रयेत नारद उवाच श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परपक्षसमाहिताः जहासबुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः सम्यग् विधार्यतां बालो गुरुगेः द्विजातिभिः विष्णुपक्षे प्रतिच्छन्नेर्नभिद्येतास्यधि यथा गृहमानीतमाहूय प्रह्लादं दैत्यजाजकाः प्रशस्य श्लक्ष्णया वाचा समरुच्छन्ददामभिः वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथय मां वृषा बालारति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपर्ययः बुद्धिभेदः पदकृतभू कुता होते स्वतो भवत् भण्यतां शोधुकामानां गुरूणां कुलनन्दना प्रह्लाद उवाच स्वः परश्चेत्य सद्ग्राहः पुंसां जन्माय जागतः विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः स यदानुव्रतः पुंसां वशुबुद्धिर्विविद्यते अन्यजेष तथोऽन्योऽहमिति
इति भेदागता सति सजेश आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिः दुरत्यजानुक्रमणो निरूप्यते मुख्यन्ति यद्वर्मणि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष विनत्ति मे मतिं यथा भ्रामत्यजो ब्रह्मन् स्वजमाकर्षदन्निधो तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाठे यदक्षजा नारद उवाच एतावद्ब्राह्मणायोक्त्वा विरराम महामतिः तं निर्भत्स्याथ कुपितः स दीनो राजसेवकः आनीयतामरेवेत्रजस्माकमैषस्करः कुलाङ्गारस्य दुर्बुद्धेश्च चतुर्थेस्योदितोदमः देतेजचन्दनवने जातोऽजं कण्टकद्रुमः यन्मूलो मूल परशोर्विष्णोर्नालायितोर्भगः इति तं विविधोपाजैरभीषजं सर्जनादिभिः प्रह्लादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनं ततजेनं गुरुज्ञात्वा ज्ञातज्ञेय चतुष्टजं दैत्येन्द्रं दर्शयामास मातृष्टमलङ्कृतं पादजोपरितं बालं प्रतिनन्द्याशिषासुरः परिष्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमामापदनुवृत्तिम् आरोप्याङ्गमग्राय मूर्धन् यश्रुकलाम्बभिः आसिञ्चन् विकतद्वक्त्रापितमाह युधिष्ठिर हिरण्यकशिपुरुवाच प्रह्लादानोच्यतां तातस्वधीतं किञ्चिदुत्तमं कालेनैतावतायुष्मन् यदशिक्षस्कुरोद्भवान् प्रह्लाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णोः विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा भक्तिश्चेत् नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमं निशम्ये तत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रमुचावेदं गुरुपुत्रमुवाचेदं वृषा प्रस्फुरिताधरः ब्रह्मबन्धो किमत्किमे तत्ते विपक्षं रयता सता असारं ग्राहितो बालो मामनाधृत्य दुर्मते सन्दिह्य साधवो लोके दुर्मैर्त्राश्छद्मवेषिणः तेषामुदेत्यघं काले रोगः पातकिनापिव गुरुपुत्र उवाच न मत्प्रदुनीतं न परप्रणीतं सुतो वदत्येष तपेन्द्रशत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् यच्छमन्यं करतास्तमानः नारदुवाच गुरुणैवं प्रतिप्रोक्तो भोज आहासुरस्सुतं न चेद्गुरुमुखीजं ते कुतो भद्रा सती मतिः प्रह्लादुवाच मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथोऽभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां दमिश्रं पुनः पुनश्चरुविदचरुपणानां न ते विदुस्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशयायै बहिरर्थमानिनः अन्धा यथां दैरुपनीयमाना वाची शतन्द्यामुरुदां निबद्धाः नैषां गतिस्ताव दुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमोजदर्थः महीजतां पादरजोऽभिषेकं नित्यञ्जनानां न प्रणीतजावते इत्युक्त्वा परदं पुत्रं विरण्यकशिपूरुषान्धीकृतात्मा स्वोत्सङ्गा निरस्यत महीतले आहामर्षरुषाविष्टः कषाजीभूतलोचनः बध्यतामाश्वजं बध्योतिस्सारयत तैरुताः अयं मे भ्रातृः सोऽयं हित्वा सान् सुहृदोधमः पितृं व्यहन्तुर्यपादो विष्णुर्दासवदर्चति विष्णोरुवासाद्वसो किं न करिष्यत्य समञ्जसः सौहृदं दुस्त्यजं पित्रोरहाद्यः पञ्चः जनः परोप्यपत्यं हितकृद्यदौषधं हृतकृद्यथौषधं स्वदेहजोऽप्यामजवत्सुतो हितः छिद्यां तदङ्गं यदुतात्मनो हितं शेषं दुःखं जीवति यद्विवर्जनात् सर्वैरुपायैर्हन्तव्यः सम्भोजशयनासनैः सुहृल्लिङ्गदलशत्रुन्मुनेर्दुष्टमिपेन्द्रियं नैरतास्ते तमादिष्टा भर्त्रा वै शूलपाणयः दिग्बतं शकलालास्यास्ताम्रश्मश्रुशिरोरुहाः नदन्तो भैरवान्नादांश्छिन्दी भिन्दीति वादिनः आसीदं चाहनं शूलैः प्रह्लादं सर्वमर्मसु परे ब्रह्मण्यनिर्देशे भगवत्यखिलात्मने युक्तात्मन्यफला आसन् आसन्न पुण्यस्येव सत्क्रियाः प्रयासे वहते तस्मिन् दैत्येन्द्रः परिशङ्कितः चकार तद्वधोपायां निर्बन्धेन युधिष्ठिर
दिग्गजैर्दन्दशूकैश्च आभिचारापपातनैः माजाभिः सन्निरोधैश्च गरदानैरभोजनैः हिमवायुवग्निसलिलैः पर्वताक्रमणैरपि न शशाकजदाहन्दोमपापमसुरस्सुतं चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत एष मे बह्वसाधोक्तो वधोपाजाश्च दुन्विताः तैस्तैर्द्रोहैरसद्धर्मैः मुक्तस्वेदैव तेजसा वर्तमानो विदूरे वै बालोऽप्यजडरैरजम् न विस्मरति मेदार्यं शुनश्चेव इव प्रभुः अप्रमेयानुभावोऽयम् अकुतश्चिद्भजो वरः नूनमेतद्विरोधेन मृत्युन्मे भविता न वा इति तं चिन्तया किञ्चिन्म्लानसृजमधो मुखं षण्डापर्काभूषणसो विविक्त इति होचतुः जितं ध्वजैकेन जगत्रजं भ्रुवो विजृम्भणस्त्रस्तसमस्तदिष्टवं न तस्य चिन्त्यं दवदात चक्ष्महे न वै शिशूनां गुणदोषजोत्पदं पिबन्तु पाशैर्वरुडस्य बद्ध्वारिदेहि भीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार्यसेवजा यावद्गुरुर्भार्गव आगमिष्यति तथेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञाचेदमिब्रवीति धर्मवाक्यस्योपदेष्टुं व्याराज्ञं ये राज्ञां ये गृहमेदिनां धर्ममर्थं जगामञ्च नितरां जानुपूर्वशः प्रह्लादायो चतुराजन् पृष्ठजावनताय च यथा त्रिवर्गं गुरुभिरात्मने उपशिक्षितं न साधु मेने दच्छिक्षां द्वन्द्वारामोपवर्णिताम् यदाचार्यः परो वृत्तो गृहमेधी जगन्मसो वयस्यैर्बालकैस्तत्रासोपहूतः कृतक्षणैः तथांश्लक्ष्णजा वाचा प्रत्याहूज महाबुधः उवाच विद्वांस्तन्निष्ठां कृपया बृहसन्निव ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्तक्रीडा परिच्छदाः बालान् दूषितदिजो द्वन्द्वारापेदितैः तैः परिजुपासत राजेन्द्रदन्यस्य हृदये क्षणाः तानाः करुणो मैत्रो भागवतो सुरः स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते पञ्चमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्दाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो दर्भान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म ध्रुवमर्थदं यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणं यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरस्तु हृत् सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवाद् यथा दुःखमयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आजुर्व्ययः परं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्दचरणाम्बुजं ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलं पुंसो वर्षयतं यायुस्तदर्धं यत तदर्धं चादिदात्मनः निष्फलं यतसौरात्र्यां शेतेन्धं प्राप्तिदस्तमः मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति 20 जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य 20 दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु तस्य प्रवत्तस्यापजातिः को गृहेषु पुमांसत् आत्मानमजितेन्द्रियः स्नेहपाशै दृढैर्बद्धमुत्साहेत विमोचितं कोन्वर्थतृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्योऽपि यैप्सितः यं क्रीडात्यसुभिः प्रेष्ठैस्तस्करः सेवको वणिक् कथं प्रियाया अनुकम्पितायाः सङ्गं रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान् सुहृत्सुजस्नेहसितशिशूनां कलाक्षराणामनुरत्नचित्तः पुत्रां स्तरं स्तादुहितृहृदय्या भ्रातॄन् स्वसर्वा पितरौ च दीनौ गृहान्मनोज्ञोरुपरिच्छदांश्च वृत्तिश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान् त्यजेत कोशस्कृति वेहमानः कर्माणि लोभादवितृप्तकामः औपस्थ्यजैष्वं बहुमन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्तमोहः कुटुम्बपोषाय वियन्निजायुर्न बुध्यतेऽर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्बरामः वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता विद्वांसदोषं परवित्तहर्तुः प्रत्येह जाथा
चाथाप्यजितेन्द्रियस्तदशान्तमुकामो हरदे कुटुम्बे विद्वानपेत्थं धनुजा कुटुम्बं पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वै यस्वीयपारक्य विभिन्नभावस्तमप्रपद्येत यथा विमूढः यतो न कश्चित् क्व च कुत्रचिद्वाधीनस्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहारक्रीडा मृगो जन्निकटो विसर्गः ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु उपेतनारायणमादिदेवं समुक्तसङ्गैर्हितोपवर्गः न क्यच्युतं प्रीणयतोपक्वयासोऽसुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः परापरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेषु तमत्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणं व्यतिकरे तथा एक एव परोक्यात्मा भगवानीश्वरो व्ययः प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्यापकनिर्देश्यो विकल्पितः केवलानुभवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः मायान्तरहितैश्वर्य ईयते गुणसर्गजा तस्मात् सर्वेषु भूतेषु उदयां गुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया दुष्यत्यधोक्षजः तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये किं तैर्गुणैर्व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः धर्मादयः किमा गुणेन च काङ्क्षितेन सारञ्जुषां चरणयोरुपगायतान्नः धर्मार्थकाम इति यो भेहितविस्तृतत्रिवर्ग ईक्षात्रयेन यदमौ विविधा च वार्ता मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह नारायणो नरसकः किल नारदाय एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां पादारविन्दरजसा प्लुतदेहिनां स्यात् श्रुतमेतन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतं धर्मं भागवतं शुद्धं नारदाद्देवदर्शनात् दैत्यपुत्रावूचुः प्रह्लादत्वं वजञ्चापि नत्तेऽन्यं विद्महे गुरुम् एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपीश्वरौ बालस्यान्दपुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः छिन्दिनः संशयं सौम्य स्याच्चेद्विश्रम्भकारणं स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते षष्ठोऽध्यायः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द सप्तमोऽध्यायः नारद उवाच एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः उवाच स्मयमानस्तान् स्मरन् मदनुभाषितं प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते अस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं वरं चक्रुरु विविधा दानवान् पति पिपीलिकैरहिरिव दृष्ट्या लोकोपदापनः पापेन पापो भक्षीति वादिनो वासवादयः तेषामतिबलोद्योगं शम्यासुरयूथपाः मध्यमानाः सुरैर्भीता दुद्रुवुः सर्वदोदिशं करत्रपुत्रमित्राप्त गृहान् पशुपरिच्छदान् नावेक्षमाणाः त्वरिता सर्वे प्राणपरीप्सवः विलम्बन् राजशिबिरमम राजे काङ्क्षिण इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम जाग्रहीत् नीयमानां भवयोद्युग्नानुदतीं गुररीमिवायुरिच्छयागतस्तत्र देवर्षिर्ददृशे पति प्राहमैनां दुरपदे नेतुमर्हस्य नागसं मुञ्च महाभागसतीं परपरिग्रहं द्रौवाचास्ते त्याजठरे वीर्यमशः अविशह्यं सुरद्विषा आस्यतां यावत् प्रसवं मोक्ष्येऽर्थपदवीं गतः नारद उवाच अयं निष्किल्बिषस्साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बले इत्युत्तस्तां विहाजेन्द्रो देवर्षेर्मानयन्वचः आनन्दप्रियभक्तैनां परिक्रम्य दीपं यजौ ततो नो मातरनुषिः समानीय निजाश्रमम् आश्वास्येहोश्चतां वत्से यावत्ते भर्तुरागमः तथेत्यवात्सीद्देवर्षेरन्ति साप्यकुतो भजा
ಯಾವದ್ದೈತ್ಯಪತಿರ್ಘೋರಾತ್ ತಪಸೋನನ್ಯವರ್ತತ ಋಷಿಂ ಪರ್ಯಚರತ್ತತ್ರ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಮಜಾ ಸತಿ ಅಂತರ್ವತ್ನಿ ಸ್ವಗರ್ಭಸ್ಯ ಕ್ಷೇಮಾಯೇಚ್ಛಾ ಪ್ರಸೂತಯೇ ಋಷಿ ಕಾರುಣಿಕಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಾದಾದು ಭಯಮೀಶ್ವರಃ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಂಚ ಮಮಾಪ್ಯುದ್ದಿಶ್ಯ ನಿರ್ಮಲಂ ತತ್ವಕಾಲಸ್ಯ ದೀರ್ಘತ್ವಾ ಸ್ತ್ರೀತ್ವಾನ್ಮಾತು ಸ್ಥಿರೋ ದಧೆ ಋಷೀಣಾನುಗೃಹೀತಂ ಮಾಂ ನಾಧುನಾಪ್ಯಜಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿಃ ಭವತಾಮಪಿ ಭೂಯಾನ್ಮೇ ಯದಿ ಶ್ರದ್ಧತೆ ವಚಃ ವೈಶಾರದಿ ಧೀ ಶ್ರದ್ಧಾತಃ ಸ್ತ್ರೀಬಾಲಾನಾಂಚ ಮೇ ಯಥಾ ಜನ್ಮಾದ್ಯಾಶ್ಚಡಿ ಮೇ ಭಾವಾ ದೃಷ್ಟಾ ದೇಹಸ್ಯ ನಾತ್ಮನಃ ಫಲಾನಾಮಿವ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಕಾಲೇನೇಶ್ವರಮೂರ್ತಿನಾ ಆತ್ಮಾ ನಿತ್ಯೋ ವ್ಯಯಃ ಶುದ್ಧ ಏಕಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಆಶ್ರಯಃ ಅವಿಕ್ರಿಯಃ ಸ್ವದೃಗ್ಧೇತುರ್ವ್ಯಾಪಕೋ ಸಂಜ್ಞನಾವೃತಃ ಏತೈರ್ದ್ವಾದಶಭಿರ್ವಿದ್ವಾನ್ ಆತ್ಮನೋ ಲಕ್ಷಣೈಃ ಪರೈಃ ಅಹಂ ಮಮೇತ್ಯ ಸದ್ಭಾವಂ ದೇಹಾದೌ ಮೋಹಜಂ ತ್ಯಜೇತ್ ಸ್ವರ್ಣಂ ಯಥಾಗ್ರಾಪಸು ಹೇಮಕಾರಃ ಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಯೋಗೈಸ್ತದಭಿಜ್ಞ ಆಪ್ನುಯಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ದೇಹೇಷು ತಥಾತ್ಮಯೋಗೈರಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮಗತಿಂ ಲಭೇತ ಅಷ್ಟೌ ಪ್ರಕೃತಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾಸ್ತ್ರಜ ಏವ ಹಿ ತದ್ಗುಣಾಃ ವಿಕಾರಾ ಷೋಡಶಾಚಾರ್ಯೈಃ ಪುಮಾನೇಕಸಮನ್ವಯಾತ್ ದೇಹಸ್ತು ಸರ್ವಸಂಘಾತೋ ಜಗತ್ತಸ್ಥುರಿತಿ ದ್ವಿಧಾ ಅತ್ರೈವ ಮೃಗ್ಯಃ ಪುರುಷೋ ನೇತಿ ನೇತಿ ತತ್ಯಜನ್ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ವಿವೇಕೇನೋ ಶತಾತ್ಮನ ಸರ್ಗಸ್ಥಾನ ಸಮಾಮ್ನಾಯೈರ್ ವಿಮೃಶದ್ಭಿರಸತ್ವತೈಃ ಬುದ್ಧೇರ್ಜಾಗರಣಂ ಸ್ವಪ್ನಃ ಸುಷುಪ್ತಿರಿತಿ ವೃತ್ತಜಃ ಯೇನೈವಾನುಭೂಯಂತೆ ಸೋಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷಃ ಪರಃ ಏಭಿಸ್ತ್ರಿವರ್ಣೈಃ ಪರ್ಯಸ್ತೈರ್ಬುದ್ಧಿಭೇದೈಃ ಕ್ರಿಯೋದ್ಭವೈಃ ಸ್ವರೂಪಮಾತ್ಮನೋ ಬುದ್ಧೇರ್ಗಂಧೈರ್ವಾಯುವಿಮಾನ್ವಯಾತ್ ಏತದ್ವಾರೋ ಹಿ ಸಂಸಾರೋ ಗುಣಕರ್ಮ ನಿಬಂಧನಃ ಜ್ಞಾನಮೂಲೋ ಪಾರ್ಥೋಪಿ ಪುಂಸಸ್ವಪ್ನೈವೇಶ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾದ್ಭವದ್ಭಿಃ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮನಾಂ ಬೀಜ ನಿರ್ಹರಣಂ ಯೋಗಃ ಪ್ರವಾಹೋ ಪರಮೋಧಿಯಃ ತತ್ರೋಪಾಯ ಸಹಸ್ರಾಣಾಮಜಂ ಭಗವತೋದಿತಃ ಈಶ್ವರೇ ಭಗವತಿ ಯಥಾ ಯೈರಂಜಸಾರಥಿಃ ಗುರುಶುಶ್ರೂಷಜಾಪತ್ಯಾ ಸರ್ವಲಬ್ಧಾರ್ಪಣೇನ ಚ ಸಂಗೇನ ಸಾಧುಭಕ್ತಾನಾಮೀಶ್ವರ ಆರಾಧನೇನ ಚ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ತತ್ಕಥಾಯಾಂಚ ಕೀರ್ತನೈರ್ಗುಣಕರ್ಮಣಾಂ ತತ್ಪದಾಂಬುರುಹಧ್ಯಾನಾತ್ ತಲ್ಲಿಂಗೇಕ್ಷಾರ್ಹಣಾದಿಭಿಃ ಹರಿಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಭಗವಾನಾಸ್ತೈಶ್ವರಃ ಇತಿ ಭೂತಾನಿ ಮನಸಾ ಕಾಮೈಸ್ತೈಃ ಸಾಧುಮಾನಯೇತ್ ಏವಂ ನಿರ್ಜಿತ ಷಡ್ವರ್ಗೈಃ ಕ್ರಿಯತೆ ಭಕ್ತಿರೀಶ್ವರೇ ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಯಾ ಸಲ್ಲಭತೆ ರತಿಂ ನಿಶಮ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಗುಣಾನುತುಲ್ಯಾನ್ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಲೀಲಾತನುಭಿಕೃತಾನಿ ದಾತಿ ಹರ್ಷೋತ್ಪುಲಗಾಶ್ರುಗಾದ್ಗತಂ ಪ್ರೋತ್ಕಂಠ ಉದ್ಗಾಯತಿ ರೌದಿನತ್ಯತೆ ಯದಾಗ್ರಹಸ್ತ್ರಸ್ತ ಇವ ಕ್ವಚಿद्धನಸ್ತತ್ ಅತ್ಯಾಕ್ರಂದತೆ ಧ್ಯಾಯತಿ ವಂದತೆ ಜನಂ ಮುಹುಶ್ವಸನ್ಮಕ್ತಿ ಹರೇ ಜಗತ್ಪದೇ ನಾರಾಯಣೇತ್ಯಾತ್ಮವತಿರ್ಗತಪ್ರಭಃ ತದಾ ಪುಮಾನ್ಮುಕ್ತ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧನಸ್ತದ್ಭಾವಭಾವಾನುಕೃತಾಶಯಾಕೃತಿ ನಿರ್ದಗ್ಧಬೀಜಾನುಶಯೋ ಮಹ್ಯಸಾ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗೇಣ ಸಮೇತ್ಯಥೋಕ್ಷಜಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಲಂಬವಿಹಾಶುಭಾತ್ಮನಃ ಶರೀರಿಣ ಸಂಸತಿ ಚಕ್ರಶಾತನಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖಂ ವಿದುರ್ಬುಧಾಸ್ತೋ ಭಜದ್ವಂ ಹೃದಯೇರ್ದೀಶ್ವರಂ ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಸೋ ಸುರಬಾಲಕಾ ಹರೇರುಪಾಸನೆ ಸ್ವೇರ್ದೀದ್ರವತ್ಸದಃ ಸ್ವಸ್ಯಾತ್ಮನಃ ಸಖ್ಯುರಶೇಷದೇಹಿನಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಕಿಂ ವಿಷಯೋಪಪಾದನೈಃ ರಾಜಃ ಕಲತ್ರಂ ಪಶವಸ್ಸುದಾತಯೋ ಗೃಹಾಮಹಿ ಕುಂಜರಕೋಶಭೂತಯಃ ಸರ್ವೇರ್ಥಕಾಮಾಃ ಕ್ಷಣಭಂಗುರಾಯುಷಃ ಕುರುವಂದಿ ಮರ್ತ್ಯಸ್ಯ ಯತ್ಪ್ರಿಯಂಜಲಾಃ ಏವಂ ಹಿ ಲೋಕಾ ಕೃತುವಿಕೃತಾಮಿ ಕೃಷ್ಣಭಸ್ಸಾತಿಶಜಾನ ನಿರ್ಮಲಾಃ ತಸ್ಮಾತ್ ದೃಷ್ಟಶ್ರುತದೂಷಣಂ ಪರಂ ಭಕ್ತೈಕಯೇಶಂ ಭಜಾತ್ಮಲಬ್ಧಜೇ ಯದಧ್ಯರ್ಥೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ವಿದ್ವನ್ಮಾನ್ಯ ಸಕೃನ್ನರಃ ಕರೋತ್ಯತೋ ವಿಪರ್ಯಾಸಮಮೋಘಂ ವಿಂದತೆ ಫಲಂ ಸುಖಾಯ ದುಃಖಮೋಕ್ಷಾಯ ಸಂಕಲ್ಪೈಹ ಕರ್ಮಿಣಃ ಸದಾಪ್ನೋತಿ ಹಜಾ ದುಃಖಮನೀಹಜಾ ಸುಖವಾ ಮನೀಹಾಯಾ ಸುಖಾವೃತಃ ಕಾಮಾನ್ ಕಾಮಯತೆ ಕಾಮೈದರ್ಥಮಿಹ ಪೂರುಷಃ ಸ ವೈ ದೇಹತ್ವಮಾರಕ್ಯೋ ಭಂಗುರೋ ಜಾತ್ಯುಪೈತಿ ಚ ಕಿಮು ವ್ಯವಹಿತಾಪತ್ಯದಾರಾಗಾರಧನಾದಯಃ ರಾಜ್ಯಂ ಘೋಷಾ ಗಜಾಮಾತ್ಯಭೃತ್ಯಾಪ್ತಾ ಮಮಾಸ್ಪದಾಃ ಕಿಮೇತೈರಾತ್ಮನಸ್ತುಚ್ಯೈಃ ಸಾಹ ದೇಹೇನ ನಶ್ವರೈಃ ಅನರ್ಥೈರರ್ಥಂಗಾಶೈರಿತ್ಯಾನಂದಮಹೋ ದಧೇ
ನಿರೂಪ್ಯತಾಮಿಹ ಸ್ವಾರ್ಥಗಿಯಾನ್ ದೇಹಭೃತೋಸುರಾಃ ನಿಷೇಕಾದಿಶ್ವವಸ್ಥಾಸು ಕ್ಲಿಶ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಭಿಃ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಾರಭತೆ ದೇಹಿ ದೇಹೇನಾತ್ಮಾನುವರ್ತಿನಾ ಕರ್ಮಭಿಸ್ತನುತೆ ದೇಹಮುಭಯಂ ತ್ವವಿವೇಕತಃ ತಸ್ಮಾದರ್ಥಾಶ್ಚ ಕಾಮಾಶ್ಚ ಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಯದಪಾಶ್ರಯಾಃ ಭಜತಾನೀಹ ಯಾತ್ಮಾನಮನೀಹಂ ಹರಿಮೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಭೂತಾನಾಂ ಹರಿರಾತ್ಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಯಃ ಭೂತೈರ್ಮಹದ್ಭಿಃ ಸ್ವಕೃತೈಃ ಕೃತಾನಾಂ ಜೀವಸಂಜಿತಃ ದೇವೋಸುರೋ ಮನುಷ್ಯೋ ವಾ ಯಕ್ಷೋ ಗಂಧರ್ವ ಏವ ಚ ಭಜನ್ ಮುಕುಂದಚರಣಂ ಸ್ವಸ್ತಿಮಾನ್ ಸ್ಯಾದ್ಯಥಾ ವಯಂ ನಾಲಂ ದ್ವಿಜತ್ವಂ ದೇವತ್ವಂ ಋಷಿತ್ವಂ ವಾಸುರಾತ್ಮಜಾಃ ಪ್ರೀಣನಾಯ ಮುಕುಂದಸ್ಯ ನ ವೃತ್ತಂ ನ ಬಹುಜ್ಞತಾ ನ ದಾನಂ ನ ತಪೋರೇಜ್ಯ ನ ಶೌಚಂ ನ ವ್ರತಾನಿ ಚ ಪ್ರೀಯತೆ ಮಲಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಹರಿರನ್ಯದ್ವಿಡಂಬನಂ ತತೋ ಹರೌ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿಂ ಗುರುತ ದಾನವಾಃ ಆತ್ಮೌಪಮ್ಯೇನ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೀಶ್ವರೇ ದೈತೇಯಾ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸಿ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ಶೂದ್ರಾ ವ್ರಜೌಕಸಃ ಖಗಾ ಮೃಗಾಃ ಪಾಪಜೀವಾಃ ಸಂದಿಶ್ಯಚ್ಯುತತಾಂ ಗತಾಃ ಏತಾವಾನೇವ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ಪುಂಸಸ್ವಾರ್ಥಪರಸ್ಮೃತಃ ಏಕಾಂತಭಕ್ತಿರ್ಗೋವಿಂದೇ ಯತ್ಸರ್ವತ್ರ ತದೀಕ್ಷಣಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಸಪ್ತಮಸ್ಕಂಧೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾನುಚರಿತೆ ದೈತ್ಯಪುತ್ರಾನುಶಾಸನಂ ನಾಮ ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾಯಃ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಸರ್ವತ್ರ ಸದಾ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇವತ್ತಿನ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪವನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಸಮಸ್ತ ಜನರ, ಕುಟುಂಬದ ಜನರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರ ಸಮಸ್ತ ವಿಧವಾದ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಚಾರ ದೋಷವನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮವಾದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನರಸಿಂಹಾವತಾರವಾಗ ಒಂದು ಆರತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರತಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರತಿ ಇಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ. ಈಗ 2 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು 10 ಶ್ಲೋಕ ಆಗುವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆರತಿ. ಈಗ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಆಗುವಾಗ ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಾದಂತಹ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಮವಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ಪಃ ಪದಾಘತ ಇವ ಷಷ್ಠನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ದಾರುಣಃ. ಹೇ ದುರ್ವಿನೀತ ಮಂದಾತ್ಮನ್ ಮತ್ಕುಲಭೇದ, ಹೇ ದುರ್ವಿನೀತ ಮಂದಾತ್ಮನ್ ಕುಲಭೇದ ಕರಾಧಮ
ಸ್ತಬ್ಧಂ ಮಚ್ಛಾಸನೋದ್ಧೂತಂ ನೇಶ್ಚೇತ್ವಾದ್ಯಯಮಕ್ಷಯಂ ಕ್ರುದ್ಧಸ್ಯ ಯಸ್ಯ ಕಂಪಂತೆ ತ್ರಯೋ ಲೋಕಾಃ ಸಹೇಶ್ವರಾಃ ತಸ್ಯ ಮೇ ಭೀತವನ್ಮೂಢ ಶಾಸನಂ ಕಿಂ ಬಲೋತ್ಯಗಾಃ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಉವಾಚ ನ ಕೇವಲಂ ಮೇ ಭವತಶ್ಚ ರಾಜನ್ ಸವೈ ಬಲಂ ಬಲಿನಾಂ ಚಾಪರೇಷಾಂ ಪರೇ ವರೇಮಿ ಸ್ಥಿರಜಂಗಮಾಜೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ಯೇನ ವಶಂ ಪ್ರಣೀತಾಃ ಸ ಈಶ್ವರಃ ಕಾಲವುಲುಕ್ರಮೋಸಾ ಭೋಜಃ ಸಹಸ್ತತ್ವಬಲೇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮ ಸದೇವ ವಿಶ್ವಂ ಪರಮಸ್ವಶಕ್ತಿಭಿಃ ಸೃಜತ್ಯವತ್ಯತ್ತಿ ಗುಣತ್ರಯೇಶಃ. ಜಹ್ಯಾಸುರಂ ಭಾವಮಿಮಂ ತ್ವಮಾತ್ಮನಃ ಸಮಂ ಮನೋಧತ್ತ ನ ಸಂತಿ ವಿದ್ವಿಷಃ ಋತೇ ಇದಾದಾತ್ಮನ ಉತ್ಪಥ ಏಕೆ ಸ್ವಜಿತಾ ದಿಶೋ ದಶ ಜಿತಾತ್ಮನೋಜ್ಞಶ್ಚ ಸಮಸ್ಯ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾಧೋಸ್ತ್ವಮೋಘ ಪ್ರಭವಾಃ ಕುತಃ ಪರೇ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುರುವಾಚ ವ್ಯಕ್ತತ್ವಂ ಮರ್ತುಕಾಮೋಸಿ ಯೋತಿಮಾತ್ರಂ ವಿಗತ್ಥಸೆ ಮುಮೂರ್ಷೂಣಾಂ ಹಿ ಮಂದಾತ್ಮನ್ ನನುಶ್ಚುರ್ವಿಪ್ಲವಾಗಿರಃ ಯಸ್ತ್ವಯಾ ಮಂದಭಾಗ್ಯೋಕ್ತೋ ಮದನ್ಯೋ ಜಗದೀಶ್ವರಃ ಕ್ವಾಸೌ ಯದಿ ಸ ಸರ್ವತ್ರ ಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ತಂಭೇನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಸೋಹಂ ವಿಕಥಮಾನಶ್ಚ ಶಿರಃ ಕಾಯಾದ್ಧರಾಮಿ ತೇ ಗೋಪಾಯೇತ ಹರಿಸ್ತ್ವಾದ್ಯ ಯಸ್ತೆ ಶರಣಮೀಪ್ಸಿತಂ. ಏವಂದುರುಕ್ತೈರ್ಮುಹುರರ್ಧಯಂದೃಷ ಸುತಂ ಮಹಾಭಾಗವತಂ ಮಹಾಸುರಃ ಖಡ್ಗಂ ಪ್ರಗೃಹ್ಯೋತ್ಪತಿತೋ ವರಾಸನಾತ್ ಸ್ತಂಭಂ ತತಾಡಾತಿ ಬಲಸ್ವಮುಷ್ಟಿನಾ. ತದೈವ ತಸ್ಮಿನ್ ನಿನದೋದಿ ಭೀಷಣೋ ಬಭೂವ ಯೇನಾಂಡ ಕಟಾಹಮಸ್ಫುಟತ್ ಯಂ ವೈ ಸ್ವಧಿಷ್ಣ್ಯೋಪಗತಂ ತ್ವಜಾದಯಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ವಧಾಮಾಪ್ಯಜಮಂಗಮೇನಿರೇ. ಸವಿಕ್ರಮನ್ ಪುತ್ರವಧೇಪ್ಸುರೋಜಸ ನಿಶಮ್ಯ ನಿಕ್ರಾದಮಪೂರ್ವಮದ್ಭುತಂ ಅಂತಃಸಭಾಯಾಂ ನ ದದರ್ಶ ತತ್ಪದಂ ವಿತತ್ರ ಸೂರ್ಯೇನ ಸುರಾರಿಯೂಥಪಾಃ. ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಚ ಭೂತೇಷ್ವಖಿಲೇಷು ಚಾತ್ಮನಃ ಅದೃಷ್ಟತಾತ್ಯದ್ಭುತ ರೂಪಮುದ್ವಗನ್ ಸ್ತಂಭೆ ಸಭಾಯಾಂ ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ. ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಚ ಭೂತೇಷ್ವಖಿಲೇಷು ಚಾತ್ಮನಃ ಅದೃಷ್ಟತಾತ್ಯದ್ಭುತ ರೂಪಮುದ್ವಗನ್ ಸ್ತಂಭೆ ಸಭಾಯಾಂ ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ. ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಚ ಭೂತೇಷ್ವಖಿಲೇಷು ಚಾತ್ಮನಃ ಅಧಿಷ್ಠತಾತ್ಯದ್ಭುತ ರೂಪಮುದ್ವಗನ್ ಸ್ತಂಭೆ ಸಭಾಯಾಂ ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ. ಬೋಲೋ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ರೂಪೀ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ಜೈ. ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದಾಮೋದರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ ಮುಕುಂದ ವಿಷ್ಣು ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಹೇಳಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದಾಮೋದರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ ಮುಕುಂದ ವಿಷ್ಣು ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದಾಮೋದರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ ಮುಕುಂದ ವಿಷ್ಣು ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಮನಂತಸದ್ಗುಣವಿಧಿಂ ದೋಷಾದಿದೂರಂ ಸದಾ ಸರ್ಗತ್ರಾಣನಿರೋಧವಂದನೇರಿಜ್ಞಾನಾದಿದಂ ಮುಕ್ತಿದಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಖಿಲವೇದವೈದಿಕವಚೋ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಪೂರ್ವೈಃ ಸ್ತುತಂ ಸಂವಂದೇ ಕುಮತಿ ಭಕುಂಭಕಲಂ ಶ್ರೀಮಂದ್ರಕಂಠೀರವಂ.
ನರಸಿಂಹದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ತ ವಿಧವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರು ದೂರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಯ ದೋಷ ಬಾಧೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ನೆಲೆಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಂಗಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಅನುಪಮವಾದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಸಸತ್ವಮೇನಂ ಪರಿತೋಸಿ ಪಶ್ಯನ್ ಸ್ತಂಭಸ್ಯ ಮಧ್ಯಾದನು ನಿರ್ಜಿಘಾನಂ ನಾಯಂ ಮೃಗೋ ನಾಪಿ ನರೋ ವಿಚಿತ್ರಮಹೋ ಕಿಮೇತನ್ ನಿರ್ಮೃಗೇಂದ್ರ ರೂಪಂ ಮೀಮಾಂಸಮಾನಸ್ಯ ಸಮಿಚ್ಛತೋಗ್ರತೋ ನೃಸಿಂಹರೂಪಸ್ತದಲಂ ಭಜಾನಕಂ ಪ್ರತಪ್ತ ಚಾಮೀಕರ ಚಂಡಲೋಚನಂ ಸ್ಫುರತ್ಸಟಾ ಕೇಸರ ಜೃಂಭಿದಾನನಂ ಕರಾಲದ ಮುಷ್ಟಂ ಕರವಾಲ ಚಂಚಲ ಕ್ಷುರಾಂತ ಜಿಹ್ವಂ ಭೃಗುಟೀ ಮುಖೋಲ್ಬಣಂ ಸ್ತಬ್ಧೋದ್ಧಕರ್ಣಂ ಗಿರಿಕಂದರಾದ್ಭುತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ಯ ನಾಸಂ ಹನುಭೇದ ಭೀಷಣಂ ದಿವಸ್ಪೃಷತ್ಕಾಯಮದೀರ್ಘ ಪೀವರ ಗ್ರೀವೋರು ವಕ್ಷಸ್ಥಲಮಲ್ಪಮಧ್ಯಮಂ ಚಂದ್ರಾಂಶು ಗೌರೈಶ್ಚುರಿತಂ ತನೂರುಹೈಃ ವಿಶ್ವಗ್ಭುಜಾನೀಕಶತಂ ನಖಾಯುಧಂ ದುರಾಸದಂ ಸರ್ವನಿಜೇತರಾಯುಧ ಪ್ರವೇಕ ವಿದ್ರಾಪಿತ ದೈತ್ಯದಾನವಂ ಪ್ರಾಯೇಣ ಮೇಜಂ ಹರಿಣೋರುಮಾಯಿನೋ ವಧಸ್ಪೃತೋನೇನ ಸಮುದ್ಯತೇನ ಕಿಂ ಏವಂ ಕೃಪಂ ಸ್ತಭ್ಯಪತದ್ಗದಾಯುಧೋ ನದನ್ ನೃಸಿಂಹಂ ಪ್ರತಿದೈತ್ಯ ಕುಂಜರಃ. ಋಷಾ ನೃಸಿಂಹಂ ಗದಜೋರುವೇಗಯ ತಂ ವಿಕ್ರಮಂತಂ ಸಗದಂ ಗದಾಧರೋ ಮಹೋರಗಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಸುತೋ ಯಥಾಗ್ರಹೀತ್ ನದಸ್ಯ ಹಸ್ತೋತ್ಕಲಿತಸ್ತದಾಸುರೋ ವಿಕ್ರೀಡಿತೋ ಯದ್ವದರ್ಹಿ ಗರುತ್ಮತಃ ಅಸಾಧ್ವಮನ್ಯಂತ ಹೃತೌಕಸೋಮರ ಘನಚ್ಚದಾ ಭಾರತ ಸರ್ವಧಿಜ್ಞಪಾಃ ತಂ ಮನ್ಯಮಾನೋ ನಿಜ ವೀರ್ಯ ಶಂಕಿತಂ ಯದ್ಧಸ್ತಮುಕ್ತೋ ನೃಹರಿಂ ಮಹಾಸುರಗ ಪುನಸ್ತಮಾ ಸಜ್ಜದ ಖಡ್ಗ ಚರ್ಮಣಿ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ವೇಗೇನ ಚಿದಸ್ತ್ರಮೋ ಮೃಧೆ ತಂ ಶೇನ ವೇಗಂ ಶತಚಂದ್ರವತ್ಮಭಿಃ ಚರಂದಮಚ್ಛಿದ್ರಮಪರಿ ಯಥೋ ಹರಿ ಕೃತ್ವಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಕರಮುಕ್ಸ್ವನೋಲ್ಬಣಂ ನಿಮೀಲಿತಾಕ್ಷಂ ಜಗೃಹೇ ಮಹಾಜವಃ ವಿಶ್ವಕ್ಸುರಂತಂ ಗೃಹಣಾತುರಂ ಹರಿರ್ವ್ಯಾಲೋ ಯಥಾಖುಂ ಕುಲಿಶಾಕ್ಷತತ್ವಜಂ ದ್ವಾರ್ಯೂರ ಆಪಾತ್ಯ ತಥಾರಲೀಲಜ ನಕೇರಿಜರಾಕಿಂಕರುಡೋ ಮಹಾವಿಷಂ ಸಂಬರ್ಮ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ಕರಾಲಲೋಚನೋ ಯಾತ್ತಾನನಾಂತಂ ವಿಲಿಹತ್ ಸ್ವಜಿಂಖಜಾ ಜಿಹ್ವಜಾ ವಿಲಿಹಂ ಸ್ವಜಿಹ್ವಜ ಅಸೃಗ್ಲವಾಕ್ತಾರುಣ ಕೇಸರಾನನೋ ಯಥಾಂತ್ರಮಾಲೀತ್ ದ್ವಿಪಹತ್ಯಜಾ ಹರಿಃ ನ ಕಾಂಕುರೋತ್ಪಾಟಿತ ಹೃತ್ಸರೋರುಹಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ತಸ್ಯಾನುಚರಾನುದಾಯುಧಾನ್ ಅಗಂ ಸಮಂತಾಂದಕಶತ್ರಪಾಷ್ಟಿಭಿಃ ದೋರ್ದಂಡಯೂಥೋನುಪತಾನ್ ಸಹಸ್ರಶಃ ಸಟಾವಧೂತಾಜಲಧಾ ಪರಾಪತನ್ ಗೃಹಾಚ್ಚ ತದ್ವೃಷ್ಟಿಭಿಮಷ್ಟರೋಚಿಷಃ ಅಂಬೋಧಯ ಶ್ವಾಸಗತಾ ವಿಜುಕ್ಷುಃ ನಿಕ್ರಾದಧೀತಾ ದಿಗಿಭಾ ವಿಜುಕೃಷುಃ ಜೌಸ್ತತ್ಸಟೋತ್ಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಮಾನ ಸಂಕುಲ ಸೋತ್ಸರ್ಪದಕ್ಷ್ಮಾ ಚ ಪದಾತಿ ಪೀಡಿತ ಶೈಲಾ ಸಮುತ್ತೇತುರಮುಷ್ಟರಂ ಹತ ತತ್ತೇಜಸಾ ಕಂಕುಭೋ ನಗರೇಜರೆ ತತಸ್ತಭಾಜಾವುಪವಿಷ್ಟಮುತ್ತಮೇ ವಿಪಾಸನೆ ಸಂಭೃತ ತೇಜಸಂ ವಿಭುಂ ಅಲಕ್ಷಿತದ್ವೈರಥಮತ್ತಮರ್ಷಣಂ ಪ್ರಚಂಡವಕ್ರಂ ನಭಾಜ ಕಷ್ಟನ ನಿಶಮ್ಯ ಲೋಕತ್ರಯಮಸ್ತಕಜ್ವರಂ ತಮಾದಿ ದೈತ್ಯಂ ಕರಿಣಾಗತಂ ರಥೆ ಪಹರ್ಷ ವೇಗೋತ್ಕಲಿತಾನನಾಮುಹುಃ ಸೋನ ವರ್ಷೈರ್ವರುಷುತ್ರಸ್ತ್ರಿಯಃ ತದಾ ಸಂಕುಲಮಾಸನಾಜನಾಂ ಸುರಾನಕಾದುಂಧವಯೋತಜ್ಞಿಜದ್ಧರೆ ಗಂಧರ್ವಮುಖ್ಯಾದತರುತತ್ಯಗುಸ್ತ್ರಿಯಃ ತತ್ವಪ್ರಜ್ಯ ವಿಬುಧಾ ಪ್ರಮುಖೇಂದ್ರಗಿರಿಶಾರಜಃ ಋಷಯಃ ಪಿತರಸ್ಸಿದ್ಧಾ ವಿದ್ಯಾಧರ ಮಹೋರಗಾಃ ಮನವಃ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪತಯೋ ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರಚಾರಣಾಃ ಯಕ್ಷಾಃ ಕಿಂ ಪುರುಷತ್ತಾತ ವೇತಾಲಾಃ ಸಿದ್ಧಕಿನ್ನರಾಃ ते विष्णुपार्षदाः सर्वे सुनन्दकुमाकुमदारजः
ಮೂರ್ಧ್ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿಪುಟ ಆಸೀನಂ ತೀವ್ರತೇಜಸಂ ಈಡರೆ ನರಶಾರ್ದೂಲಂ ನಾತಿಜೋರಚರಾತ್ಮಜ ಪ್ರಮುಖೋವಾಚ ನತೋತ್ನಂತಾಜ ದುರಂತ ಶಕ್ತಜೇ ವಿಚಿತ್ರ ವೀರ್ಯಾಜ ಪವಿತ್ರ ಕರ್ಮಣೆ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸರ್ಗಸ್ತಿರಿ ಸಂಜವಾನ್ ಗುಣೈ ಸಲೀಲಜ ಸಂಧರತೆ ವ್ಯಜಾತ್ಮನೆ ಶ್ರೀರುದ್ರೌವಾಚ ಕೋಪಕಾಲೋ ಜುಗಾಂತಸ್ತೆ ಹತೋಯಮಸುರೋಲ್ಪಕ ತತ್ಸತಂ ಪಾಕ್ಷುಪಸೃತಂ ಭಕ್ತಂತೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ಇಂದ್ರೌವಾಚ ಪ್ರತ್ಯಾನೀತಾ ಪರಮಭವತಾ ತ್ರಾಯತಾ ನ ಸ್ವಭಾಗ ದೈತ್ಯಾಕ್ರಾಂತಂ ಹೃದಯಕಮಲಂ ತದ್ಗೃಹಂ ಪ್ರತ್ಯಬೋಧಿ ಕಾಲಗ್ರಸ್ತಂ ಕಿಯದಿದಮಹೋನಾಥ ಶುಶ್ರೂಷತಾಂ ತೇ ಮುಕ್ತಿಸ್ತೇಷಾಂ ನಕಿ ಬಹುಮತಾ ನಾರಸಿಂಹಾಪರೇಕ್ಷಂ ವಿಷಯವೂಚುಃ ತನ್ನಸ್ತಪಃ ಪರಮಮಾತ್ತಜದಾತ್ಮತೇಜೋ ಯೇನೇದಮಾದಿಪುರುಷಾತ್ಮಕತಂ ಸಸರ್ಜ ತದ್ವಿಪ್ರಲುಪ್ತಮೌನಾದ್ಯ ಷಡನ್ಯಪಾಲ ರಕ್ಷಾಗೃಹೀತ ವಪುಷಾ ಪುನರನ್ವಪುಂಸ್ಥಾಃ ಇತರವೂಚುಃ ಶಾಧ್ಯಾನಿನೋದಿ ಬಹುಜೇ ಪ್ರಸವಂ ತನೂಜೈಃ ದತ್ತಾನಿ ತೀರ್ಥಸಮಯೇಪ್ಯವಿಭಕ್ತಿಲಾಂಬು ತಸ್ಯೋದರಾಂ ನಖವಿದೀರ್ಣವಪಾದ್ಯ ಆರ್ಚತ್ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ನೃಹರಜೇ ಖಿಲ ಧರ್ಮಗೋತ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾವೂಚುಃ ಯೋನೋ ಗತಿಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧಾಮಸಾಧುರಕಾರಶೀದ್ಯೋಗತಪೋಬಲೇನ ನಾನಾದರ್ಪಂತಂ ನಖೈರ್ನಿರ್ದದಾರ ತಸ್ಮೈ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾಹಸೋ ಪ್ರಣತಾಸ್ಮೋ ನೃಸಿಂಹಾನ್ ವಿದ್ಯಾಧರಾವೂಜುಃ ವಿದ್ಯಾಂ ಪೃಥಗ್ಧಾರಣಜಾನುರಾತ್ತಾಂ ನ್ಯಷೇಧತಜ್ಞೋಬಲವೀರ್ಯತೃಪ್ತಃ ಸಜೇನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಶುಬದ್ಧತಸ್ತಂ ಮಾಯಾ ನೃಸಿಂಹಂ ಪ್ರಣತಾಸ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ನಾಗಾವೂಜುಃ येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि कृतानि नः तद्वक्षः पाटनेनांसां दत्तानन्दनमोऽस्तु ते मनवऊचुः मनवोभजं तव निदेशकारिणो जितिजेन देव परिभूतसेतवः भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो करवामते किमनुषादि किङ्करान् प्रजापतयवूचुः प्रजेशा भजन्ते परेशा विसृष्टा नजेन प्रजा वै सृजामो निषिद्धाः सजेशत्वजा भिन्नवक्षानुशेते जगन्मङ्गलं सत्वतारः उवाच नवमोऽध्यायः नारद उवाच एवं सुरातजस्सर्वे ब्रह्मरुद्रपरस्पराः नोपीतमशकन्मन्यं सम्रम्भं सुधरासतं साक्षात् श्रीप्रेषितादेवैः दृष्टा तन्महदद्भुतम् अधिष्ठाश्रुतपूर्वत्वान्
ಅದೃಷ್ಟಾಚ್ಯುತ ಪೂರ್ವತ್ವಾತ್ ಸಾನೋಪೇಯಾಯ ಶಂಕಿತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಂ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಾವಸ್ಥಿತಮಂತಿಕೆ ತಾತ ಪ್ರಶಮಜೋಪೇಹಿ ಸ್ವಪಿತ್ರೇ ಕುಪಿತಂ ಪ್ರಭುಂ ತಥೇತಿ ಶರಕೈ ರಾಜನ್ ಮಹಾಭಾಗವತೋರ್ಭಗಃ ಉಪೇತ್ಯಭಿವಿಕಾಜೇನಾನನಾಮ ವಿಧೃತಾಂಜಲಿ ಸ್ವಪಾದಮೂಲೆ ಪತಿತಂ ತಮರ್ಭಗಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ದೇವಃ ಕೃಪಯಾ ಪರಿಪ್ಲುತಃ ಉತ್ಥಾಪ್ಯ ತಚ್ಛೀರ್ಷ್ಣದತತ್ಕರಾಂಬುಜಂ ಕಾಲಾಗಿವಿತ್ರಸ್ತಧಿಯಾಂಕೃತಾಭಜಂ ಶರತ್ಕರಸ್ಪರ್ಶದುತಾಖಿಲಾಶುಭಃ ಸವತ್ಯಭಿವ್ಯಕ್ತಪರಾತ್ಮದರ್ಶನಃ ತತ್ಪಾದಬದ್ಧಂ ಹೃದಯ ನಿರ್ವೃತೋ ದದೌ ಹೃಷ್ಯತ್ಮನುಃ ಕ್ಲಿನ್ನ ಹೃದಷ್ಟುಲೋಚನಃ ಹಸ್ತೌ ಶೀಧರಿಮೇಕಾಗ್ರಮನಸಾ ಸುರಮಾಹಿತಃ ಪ್ರೇಮಗದ್ಗದಯಾ ವಾಚ ತನ್ಯಸ್ತಕೃತಜೇ ಕ್ಷಣಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಉವಾಚ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಸ್ಸುರಗಣಾ ಮುನಯೋತ ಸಿದ್ಧಾಃ ಸತ್ವೈಕತಾನಮತಯೋ ವಚಸಾಂ ಪ್ರವಾಹೈಃ ನಾರಾಧಿತುಂ ಪುರುಗಣೈರಧುನಾಪಿ ಪಿಪ್ರುಃ ಕಿಂ ತೋಷ್ಟುಮರ್ಹತಿ ಸಮೇ ಹರಿರುಗ್ರಜಾತೇಃ ಮನ್ಯೇಧನಾಭಿಜನರೂಪತಪಷ್ಟತೌ ಯಃ ತೇಜಪ್ರಭಾವ ಬಲಪೂರುಷ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಾಃ ಆರಾಧನಾಯಕಿ ಭವಂತಿ ಪರಸ್ಯ ಪುಂಸೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತತೋಷ ಭಗವಾನ್ ಗಜಯೂಥಪಾಯ ವಿಪ್ರಾದ್ವಿಷಡ್ಗುಣಯುತಾದರವಿಂದನಾಭ ಪಾದಾರವಿಂದ ವಿಮುಖಾಚ್ಛಪಚಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಮನ್ಯೇ ತದರ್ಪಿತ ಮನೋವಚನೆ ಹಿತಾರ್ಥ ಪ್ರಾಣಂ ಪುನಾತಿ ಸಗುಲಂ ನತ ಭೂರಿಮಾನಃ ನೈತಾತ್ಮನ ಪ್ರಭುರಜಂ ನಿಜಲಾಭಪೂರ್ಣೋ ಮಾನಂ ಜನಾದ ವಿದುಷಃ ಕರುಣೋ ವೃಣೀತೆ ಯಜ್ಜನೋ ಭಗವತೆ ವಿದತೀತಮಾನಂ ತಚ್ಚಾತ್ಮನೆ ಪ್ರತಿಮುಖಶ್ಚ ಯಥಾ ಮುಖಶ್ರೀಃ ತಸ್ಮಾದಗಂ ವಿಗತ ವಿಕ್ರಮೀಶ್ವರಶ್ಚ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಮಖಿಗಣಾಮಿ ಯಥಾ ಮನೀಷಂ ನೀಚೋ ಜಯಾ ಗುಣ ವಿಸರ್ಗಮನುಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ಪೂಜೇತ ಯೇನ ಹಿ ಪುಮಾನನುವರ್ಣಿತೇನ ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಮೀ ವಿಚಿಕರಾಸ್ತವ ಸತ್ವಧಾಮ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ವಯಮಿವೇಶ ನಚೋದ್ವಿಜಂತಃ ಕ್ಷೇಮಾಯ ಭೂತಯ ಉತಾತ್ಮಸುಖಾಯ ಚಾಸ್ಯ ವಿಕ್ರೀಡಿತಂ ಭಗವತೋ ರುಚಿರಾವತಾರೈಃ ತದ್ಯಚ್ಚ ಮನ್ಯುಮಸುರಶ್ಚ ಹತಸ್ತ್ವಜಾದ್ಯ ಮೋದೇತ ಸಾಧುರಪಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ಸರ್ಪಹತ್ಯಾ ಲೋಕಾಶ್ಚ ನಿರ್ವೃತಿಮಿತಾಃ ಪ್ರತಿಯಂತಿ ಸರ್ವೇ ರೂಪಂ ನೃಸಿಂಹವಿಭವಾಯ ವಿಭಯಾಯ ಜನಾಃ ಸ್ಮರಂತಿ ನಾಕಂ ಬಿಭೇಮ್ಯಜುತತೆ ಭಜಾನಕಾಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾರ್ಕನೇತ್ರಭ್ರುಕುಟೀರಭಸೋಗ್ರದಮುಷ್ಟ್ರಾನ್ ಆಂತ್ರಂ ಸೃಜ ಕ್ಷತಜ ಕೇಸರ ಶಂಕುಕರ್ಣಾನ್ ನಿಕ್ರಾದ ಭೀತ ದಿಘಿಪಾದರಿಭಿನ್ನಕಾಗ್ರಾತ್ ತ್ರಸ್ತೋಸ್ಮ್ಯಕಂ ಕೃಪಣ ವತ್ಸಲ ದುಸ್ಸಹೋಗ್ರ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ ಕದನಾಗ್ರಸತಾಂ ಪ್ರಣೀತಃ ಬದ್ಧ ಸ್ವಕರ್ಮಭಿರುಷತ್ತಮತೇಂಘ್ರಿ ಮೂಲಂ ಪೀತೋಪವರ್ಗ ಶರಣಂ ಕ್ವಯಸೇ ಕದಾನು ಯಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯ ವಿಯೋಗಾಸಯೋಗ ಜನ್ಮಯೋಗಾಗ್ನಿನಾ ಸಕಲ ಯೋನಿಷು ದಕ್ಷ್ಯಮಾನಃ ದುಃಖೌಷಧಂ ತದಪಿ ದುಃಖಮತದ್ಧಿಯಾಹಂ ಭೂಮನ್ ಭ್ರವಾಮಿ ವದ ಮೇ ತವದಾಸ್ಯ ಯೋಗಂ ಸೋಗಂ ಪ್ರಿಯಶ್ಚ ಸುಹೃದಃ ಪರದೇವತಾಯ ಲೀಲಾಕಥಾಸ್ತವ ನೃಸಿಂಹ ವಿರಿಂಚ ಗೀತಾಃ ಅಂಜಸ್ತಿತರಂ ಯನುಗೃಣನ್ ಗುಣ ವಿಪ್ರಮುಕ್ತೋ ದುರ್ಗಾಣಿತೆ ಪದಯುಗಾಲಯ ಹಂಸ ಸಂಘಃ ಬಾಲಶ್ಚ ನೇಹ ಚರಣಂ ಪಿತರೋ ನೃಸಿಂಹ ನಾರ್ತಶ್ಚ ಜಾಗತ ಬುಧನ್ಮತಿ ಮಜ್ಜತೋ ನೌಃ ತಪ್ತಸ್ಯ ತತ್ಪ್ರತಿವಿಧಿರ್ಯ ಇಗಾಂಜಸೇಷ್ಟಸ್ತಾವದ್ವಿಭೋ ತನುಭೃತಾಂ ತದುಪೇಕ್ಷಿತಾನಾಂ ಯಸ್ಮಿನ್ಯತೋ ಯರಿಹಿಯೇನ ಚ ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಸ್ಮೈ ಯಥಾ ಜದುತಯಸ್ತ್ವಪರಃ ಪರೋ ವಾ ಭಾವಃ ಕರೋತಿ ವಿಕರೋತಿ ಪೃಥಕ್ ಸ್ವಭಾವಃ ಸಂಚೋದಿತಸ್ತದಖಿಲಂ ಭವತಸ್ವರೂಪಂ ಮಾಯಾಮನಸ್ಸೃಜತಿ ಕರ್ಮಮಯಂ ಬಲೀಯಃ ಕಾಲೇನ ಚೋದಿರಗುಣಾನುಮತೇನ ಪುಂಸಃ ಛಂದೋಮಯಂ ಯದಜಾರ್ಪಿತ ಷೋಡಶಾರಂ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರಮಜಕೋತಿತರೇ ತ್ವದನ್ಯಾ ಸತ್ವಂ ಹಿ ನಿತ್ಯ ವಿಜಿತಾತ್ಮಗುಣಸ್ತ್ವದಾಮ್ನಾ ಕಾಲೋ ವಶೀಕೃತ ವಿಸರ್ಜ ವಿಸರ್ಗಶಕ್ತಿಃ ಚಕ್ರೇ ವಿಸೃಷ್ಟಮಜೇಶ್ವರ ಷೋಡಶಾರೇ ನಿಷ್ಪೀಡ್ಯಮಾನ ಉಪಕರ್ಷ ವಿಭೋ ಪ್ರಪನ್ನಂ ದಿಷ್ಟಾಮಜಾದಿ ವಿಭೋ ಚಿಲ ದಿಷ್ಟ್ಯಪಾನಾಮಾಯುಷ್ಟ್ರಿಜೋ ವಿಭವ ಇಚ್ಛತಿ ನಾಂಜನೋಯಂ ಯೇಸ್ತತ್ಪಿತುಃ ಕುಪಿತಃ ಸ ವಿಜೃಂಭಿತ ಭ್ರೂ ವಿಸ್ಫೂರ್ಜ್ಯತೇನ ಲಲಿತಾಃ ಸದುತೆ ನಿರಸ್ತಃ ತಸ್ಮಾದಮೋಸ್ತನುಭೃತಾಮಘಮಾಶಿಷೋಜ್ಞ ಆಯುಷ್ಟ್ರಿಜಂ ವಿಭವಮೈಂದ್ರಿಯಮಾವಿರಿಂಚಾತ್ ನೇಚ್ಛಾಮಿ ತೇ ವಿಲುಲಿತಾನುರುವಿಕ್ರಮೇಣ ಕಾಲಾತ್ಮನೋಪನಯ ಮಾಂ ನಿಜಭೃತ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವಂ ಕುತ್ರಾಶಿತಃ ಕುತ್ರಾಶಿತಶ್ರುತಿ ಸುಖ ಮೃಗತೃಷ್ಣಿರೂಪಾಃ
ವೇದಂ ಕಲೇವರಮಶೇಷ ರುಜಾಂ ವಿರೋಖ ನಿರ್ವಿದ್ಯತೆ ನತು ಜನೋ ಯದಭೀತಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನಲಂ ಮಧುಲವೈಃ ಶಮಜಂದುರಾಪೈಃ ಕ್ವಾಹಂ ರಜ ಪ್ರಭವ ಈಶತಮೋಧಿಕೇಸ್ಮಿನ್ ಜಾತಸ್ಸುರೇತರ ಕುಲೇ ಕ್ವತವಾನುಕಂಪ ನ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನತು ಭವಸ್ಯ ನ ವೈರಮಾಯ ಯನ್ಮೇರ್ಪಿತ ಶಿರಸಿ ಪದ್ಮಕರ ಪ್ರಸಾದ ನೈಷಾಪರಾವರಮತಿರ್ಭವತೋ ನನು ಸ್ಯಾಜ್ಜಂತೋರ್ಯಥಾತ್ಮ ಸುಹೃದೋ ಜಗತಸ್ತಥಾಪಿ ಸಂಸೇವಯಾ ಸುರತರೋರಿಪತೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಾನರೂಪ ಮುದಜೋ ನ ಪರಾವರತ್ವಂ ಏವಂ ಜನಂ ನಿಪತಿತಂ ಪ್ರಭವಾಹಿ ಕೂಪೆ ಕಾಮಾಭಿಕಾಮಮನುಜ ಪ್ರಪತಂ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಕೃತ್ವಾತ್ಮಸಾತ್ ಸುರಋಷಿಣಾ ಭಗವನ್ ಗೃಹೀತಃ ಸೋಖಂ ಕಥಂ ವಿಸೃಜೇತ ಭೃತ್ಯ ಸೇವಾಂ ಮತ್ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣಮನಂತ ಪಿತುರ್ವಧಚ್ಚ ಮನ್ಯೇ ಸ್ವಭೃತ್ಯ ಋಷಿವಾಕ್ಯಮೃತಂ ವಿಧಾತುಂ ಖಡ್ಗಂ ಪ್ರಗೃಹ್ಯ ಯದವೋಚದ ಸದ್ವಿಷಿತ್ಸು ಸ್ವಾಮೀಶ್ವರೋ ಮದಪರೋವತು ಕಂಕಂ ಹರಾಮಿ ಏಕಸ್ತ್ವಮೇವ ಜಗತೆ ತದಮುಶ್ಚ ಯತ್ವಮಾದ್ಯಂತಯೋ ಪೃಥಗವಸ್ಯಸಿ ಮಧ್ಯತಶ್ಚ ಶುಷ್ಟ್ವಾ ಗುಣವ್ಯತಿಕರಂ ನಿಜಮಾಯಜೇದಂ ನಾನೇವ ತೈರವಸಿತಸ್ತದನು ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ತ್ವಂ ಭಾಜಿತಂ ಸದಸಧೀಶ ಭವಾಂಸ್ತತೋನ್ಯೋ ಮಾಯಾ ಜದಾತ್ಮ ಪರಬುದ್ಧಿರಿಯಂ ಕ್ಷಪಾರ್ಥ ಯದ್ಯಸ್ಯ ಜನ್ಮನಿಧನಂ ಸ್ಥಿತಿರೀಕ್ಷಣಂ ಚ ತದ್ದೇವ ವಸುಕಾಲದವಷ್ಟಿತರುವೋಃ ನ್ಯಶ್ಚೇದಮಾತ್ಮನಿ ಜಗದ್ವಿಲಯಾಂಬು ಮಧ್ಯೆ ಶೇಷೇತ್ಮನ ನಿಜಸುಖಾನುಭವೋ ನಿರೀಘಃ ಯೋಗೇನ ಮೀಲಿತದೃಗಾತ್ಮನಿ ಪೀತನಿದ್ಯಸ್ತುರ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೋ ನತು ತಮೋ ನ ಗುಣಾಂಶ್ಚ ಯುಂಕ್ಷೆ ತಸ್ಯೈವ ತೇ ವಪುರಿದಂ ನಿಜಕಾಲಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಂಚೋದಿತ ಪ್ರಗತಿಧರ್ಮಣ ಆತ್ಮಗೂಢಂ ಅಂಬಸ್ಯನಂತ ಶಯನಾದ್ವಿರಮತ್ಸಮಾಧೇನ್ನಾಭೇರಭೂತ್ ಸ್ವಕಣಿಕಾವಟವನ್ಮಹಾಬ್ಜಂ ತತ್ಸಂಭವ ಕವಿರತೋನ್ಯದಪಶ್ಯಮಾನಸ್ತ್ವಾಂ ಬೀಜಮಾತ್ಮನಿ ತತಂ ಸ್ವಬಹಿರ್ವಿಚಿಂಚ ನಾವಿಂದದಬ್ಧಶತಮಪ್ಸು ನಿಮಜ್ಯಮಾನೋ ಜಾತೇಂಕುರೇ ಕಥಮುಹೋಪಲಭೇದ ಬೀಜಂ ಸತ್ವಾತ್ಮಜೋ ನಿರತಿ ವಿಸ್ಮಿತ ಆಸ್ಥಿತೋಬ್ಜಂ ಕಾಲೇನ ತೀವ್ರ ತಪಸಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಾವ ತ್ವಾಮಾತ್ಮನೀಶ ಭುವಿ ಗಂಧಮಿವಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಭೂತೇಂದ್ರಿಯಾಶಯಮಯೇ ವಿತತಂ ದದರ್ಶ ಏವಂ ಸಹಸ್ರ ಪದನಾಂಗ್ರಿಶರಃ ಕರೋರು ನಾಸಾಸ್ಯ ಕರ್ಣನಯನಾಭರಣಾಯುಧಾಢ್ಯಂ ಮಾಯಾಮಯಂ ಸದುಪಲಕ್ಷಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಹಾಪುರುಷಮಾಪಮುದಂ ವಿರಿಂಚಃ ತಸ್ಮೈ ಭವಾನ್ ಖಜ ಶಿರಸ್ತನುವಂ ಚ ಬಿಭ್ರದ್ವೇದದ್ರುಹಾವತಿ ಬಲೌ ಮಧುಕೈಢವಾಕ್ಯೌ ಹತ್ವಾ ನಜಶ್ರುತಿಗಣಾಂ ಸ್ತುರಜಸ್ತಮಶ್ಚ ಸತ್ವಂ ತವ ಪ್ರಿಯತಮಾಂ ತನುಮಾಮನಂತಿ ಇತ್ತಂ ಋತಿರ್ಯಗೃಷಿದೇವ ಝಚಾವತಾರೈಃ ಲೋಕಾನ್ ವಿಭಾವಯಸಿ ಹಂಸಿ ಜಗತ್ಪ್ರತೀಪಾನ್ ಧರ್ಮಂ ಮಹಾಪುರುಷಪಾಸಿ ಯುಗಾನುವೃತ್ತಂ ಛನ್ನಃ ಕಲೌ ಯದಭವ ಸ್ತ್ರೀಯುಗೋತನಸತ್ವಂ ನೈತನ್ಮನಸ್ತವ ಕಥಾಸು ವಿಕುಂಠನಾಥ ಸಂಪ್ರೀಯತೆ ದುರಿತದಷ್ಟಮ ಸಾಧು ತೀವ್ರಂ ಕಾಮಾತುರಂ ಘರ್ಷಚೋಗಪಜೈಷಣಾರ್ಥಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಥಂ ತವ ಗತಿಂ ವಿಮರ್ಶಾಮಿ ದೀನಃ ಯಕ್ವೈಕತೋಚ್ಯುತ ವಿಕರ್ಷರಿ ವಾಪಿ ತೃಪ್ತ ಶಿಷ್ಣೋನ್ಯತಸ್ತ್ವಗುದರಂ ಶ್ರವಣಂ ಕುತಶ್ಚಿತ್ ಘ್ರಾಣೋನ್ಯತಶ್ಚ ಬಲದೃಕ್ಷ್ಯ ಚ ಕರ್ಮಶಕ್ತಿರ್ಭಕ್ಷ್ಯಸ್ತಪತ್ನೈವ ಗೇಹಪತಿಂ ಲುರಂತಿ ಏವಂ ಸ್ವಕರ್ಮಪತಿತಂ ಭವವೈತರಣ್ಯಾಮನ್ಯೋನ್ಯಜನ್ಮ ಮರಣಾಶನ ಭೀತಭೀತಂ ಪಶ್ಚಂಜನಂ ಸ್ವಪರ ವಿಗ್ರಹ ವೈರಮನ್ಮಯಿ ಮೈತ್ರಂ ಹಂತೇತಿ ಪಾರಚರ ಪೀಪಿರ್ಹಿ ಮೂಢಮದ್ಯ ಕೋನ್ಮತ್ರ ತೇ ಕಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ಪ್ರಜಾಸ ಉತ್ತಾರಣೇಶ್ಚ ಭವಸಂಭವಲೋಪಹೇತೋಃ ಮೂಢೇಶು ವೈ ಮಹದನುಗೃಹ ಆರ್ತಬಂಧೋ ಕಿಂತೇನ ತೇ ಪ್ರಜಜನಾನನುಸೇವತಾನ್ನ ನೀವೋದ್ವಿಜೇ ಪರದುರತ್ಯಜ ವೈತರಣ್ಯಾಸ್ತ್ವದ್ವೀರ್ಯ ಗಾಯನ ಮಹಾಮೃತಮಗ್ನಚಿತ್ತಃ ಶೋಚೇತತೋ ವಿಮುಖ ಚೇತಸ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಮಾಯಾ ಸುಖಾಯ ಪರಮುದ್ವಗತೋ ವಿಮೂಢಾನ್ ಪ್ರಾಯೇಣ ದೇವವನಜಸ್ತ್ವವಿಮುಕ್ತಿಕಾಮ ಮೂನಂಚರಂತಿ ವಿಜನೇನ ಪರಾರ್ಥನಿಷ್ಠಾಗ ನೈತಾನ್ ವಿಘಾಯ ಕೃಪಣಾನ್ ವಿಮುಕ್ಷಯೇಕೋ ನಾಣ್ಯಂ ತ್ವದಸ್ಯ ಶರಣಂ ಭ್ರಮತೋನುಪಶ್ಯೆ ಯನ್ಮೈಥುನಾದಿ ಗೃಹಮೇಜ ಸುಖಂ ಹಿತುಚ್ಛಂ ಖಂಡೂಯನೇನ ಕರಜೋರಿವ ದುಃಖ ದುಃಖಂ ತೃಪ್ಯಂಜನೇಕ ಕೃಪಣ ಬಹು ದುಃಖ ಭಾಜ ಖಂಡೂತ್ಯವನ್ ಮನಸಿಜಂ ವಿಷಖೇತ ಧೀರಃ ಮೌನವ್ರತಶ್ರುತ ತಪೋಧ್ಯಜನ ಸ್ವಧರ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾರಹೋ ಜಪ ಸಮಾಧಯ ಅಪವರ್ಗ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಯಃ ಪರಂ ಪುರುಷತೆ ತ್ವಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಾರ್ತಾಭವಂಚ್ಯುತ ನವಾತ್ರ ತು ದಾಂಭಿಕಾನಾಂ ರೂಪೇ ಇಮೇ ಸರಧತಿ ತವ ವೇದ ಸೃಷ್ಟೆ ಬೀಜಾಂಕುರ
ಪುರ ವಿವನ ಚಾನ್ಯರ ರೂಪಕಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಸಮಕ್ಷಮುಭಯತ್ರ ವಿಚಿನ್ವತೆ ತ್ವಾಂ ಯೋಗೇನ ವನ್ಯ ವಿವಧಾರುಷು ನಾನ್ಯತ ಸ್ಯಾತ್ ತ್ವಂ ವಾಯುರಗ್ನಿರವನಿರ್ವಿಜದಂಬು ಮಾತ್ರಾಃ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹೃದಯಂ ಚಿದನುಗ್ರಹಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ತ್ವಮೇವ ಸಗುಣೋ ವಿಗುಣಶ್ಚ ಭೂಮನ್ ನಾನ್ಯತ್ವದಸ್ತ್ಯಪಿ ಮನೋವಚಸಾ ನಿರುಕ್ತಂ ನೈತೆ ಗುಣಾನಗುಣಿನೋ ಮಗದಾದಯೋ ಜಯ ಸರ್ವೇ ಮನಃ ಪ್ರಭೃತಯಃ ಸಹದೇವ ಮರ್ತ್ಯಾಃ ಆದ್ಯಂತವಂತವರುಗಾಯ ವಿದಂತಿ ಹಿತ್ವಾಮೇವಂ ವಿವೃಶ್ಯ ಸುಧಿಯೋ ವಿರವಂತಿ ಶಬ್ದಾತ್ ತತ್ತೇರ್ಹತ್ತಮ ನಮಸ್ತುತಿ ಕರ್ಮ ಪೂಜಾಃ ಕರ್ಮಸ್ಮೃತಿಶ್ಚರಣಯೋ ಶ್ರವಣಂ ಕಥಾಯಾಂ ಸಂಸೇವಜಾತ್ ಪ್ರತಿವಿನೇತಿ ಷಡಂಗಜಾ ಕಿಂ ಭಕ್ತಿಂ ಜನ ಪರಮಹಂಸಗತೋ ಲಭೇತ ನಾರದ ಉವಾಚ ಏತಾವದ್ವೃಣ್ಣಿತಗುಣೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಕ್ತೇನ ನಿರ್ಗುಣಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದಂ ರಟತಂ ಪ್ರೀತೋ ಯತಮನ್ಯುರಭಾಷದ ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭದ್ರಭದ್ರಂತೆ ಪ್ರೀತೋಹಂ ತೇ ಸುರೋತ್ತಮ ವರಂ ವೃಣೀಷ್ವಾಭಿಮತಂ ಕಾಮಪೂರೋತ್ನಕಂ ನೃಣಾಂ ಮಾಮ ಪ್ರೀಣತ ಆಯುಷ್ಮನ್ ದರ್ಶನಂ ದುರ್ಲಭಂ ಕಿಮೆ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾಂ ನ ಪುನರ್ಜಂತುರಾತ್ಮಾನಂ ದಪ್ತಮರ್ಹತಿ ಪ್ರೀಣಂತಶ್ಚ ತಮಾಂ ಧೀರಾಃ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಸಾಧವಃ ಶ್ರೇಯಸ್ಕಾಮಾ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ಸರ್ವಾಸಾಮಾಶುತಾಂ ಪತಿಂ ನಾರದೋ ಉವಾಚ ಏವಂ ಪ್ರಲೋಭ್ಯಮಾನೋಪಿ ವರೇರ್ಲೋಕಪ್ರಲೋಭನೈಃ ಏಕಾಂತಿರತ್ವಾತ್ ಭಗವತಿ ನೈಚ್ಛತ್ತಾನಸುರೋತ್ತಮಃ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಪುರಾಣೆ ಪಾರಹಂಸ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಸಪ್ತಮಸ್ಕಂಧೆ ಭಕ್ತಾದಿಚರಿತೆ ಭಗವತ್ಸ್ತವೋ ನಾಮ ನವಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀನಾರದ ಉವಾಚ ಅಥ ದಶಮಃ ಶ್ರೀನಾರದ ಉವಾಚ ಭಕ್ತಿಯೋಗಸ್ಯ ತತ್ಸರ್ವಮಂತರಾಯತಯಾರ್ಭಕಃ ಮಂದ್ಯಪಾನೋ ಋಷಿಕೇಶಂ ಸ್ಮಯಮಾನ ಉವಾಚ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಉವಾಚ ಮಾಂ ಮಾಂ ಪ್ರಲೋಭಯೋತ್ಪತ್ತ್ಯಾಸಕ್ತಂ ಕಾಮೇಷು ತೈರುವರೈಃ ತತ್ಸಂಗಭೀತೋ ದುರ್ವಿಣ್ಣೋ ಮುಮುಕ್ಷುಸ್ವಾಪವಾಶ್ರಿತಃ ನೃತ್ಯಲಕ್ಷಣಜಿಜ್ಞಾಸುರ್ಭಕ್ತಂ ಕಾಮೇಶ್ವಚೋದಯತೆ ಭವಾಂ ಸಂಸಾರಭೀತೇಷು ಹೃತಜಗ್ರಂಥಿಷು ಪ್ರಭೋ ನಾನ್ಯಥಾ ತೇ ಅಖಿಲ ಗರೋ ಘಟೇತ ಕರುಣಾತ್ಮನಃ ಯಸ್ತ ಆಶಿಷ ಆಶಾಸ್ತೇನ ಸವೃತ್ಯ ಸವೈ ವಣಿಕೆ ಆಶಾಸಾನೋ ನ ವೈ ಭೃತ್ಯಃ ಸ್ವಾಮಿನ್ಯಾಶಿಷ ಆತ್ಮನಃ ನ ಸ್ವಾಮಿ ಭೃತ್ಯದ ಸ್ವಾಮ್ಯಮಿಚ್ಛನ್ಯೋ ರಾತಿಚಾಶಿಷಃ ಅಹಂ ತ್ವಕಾಮಸ್ತದ್ಭಕ್ತಸ್ತ್ವಂ ಚ ಸ್ವಾಮ್ಯದಪಾಶ್ರಯಃ ನಾನ್ಯಥೇಹಾವಯೋರರ್ಥೋ ರಾಜಸೇವಕಯೋರಿವ ಯದಿ ರಾಶೀಷ ಮೇ ಕಾಮಾನ್ ವರಾಂ ಸ್ವಂ ವರದರ್ಷಭ ಕಾಮಾತಾಂ ಹೃತ್ಯ ಸಂರೋಹಂ ಭವದಸ್ತು ವೃಣೇವರಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಃ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮೋ ಧೃತಿನ್ಮತಿಃ ಹ್ರೀ ಶ್ರೀಸ್ತೇಜಸ್ಪತಿರ್ಸತ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ದಶ್ಯಂತಿ ಜನ್ಮನಾ ವಿಮುಂಚತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಮಾನವೋ ಮನಸಸ್ಥಿತಾನ್ ದರ್ಹೇಹ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಭಗವತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ನಮೋ ಭಗವತೆ ತುಭ್ಯಂ ಪುರುಷಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಹರಯೇದ್ಭುತಸಿಂಹಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ ನೈಕಾಂತಿನೋ ಮೇ ಮಯಿ ಜಾತ್ವಿಕಾಶಿಷ ಆಶಾಸತೆ ಮುತ್ರಜೇ ಭವದ್ವಿಧಾಃ ತಥಾಪಿ ಮನ್ವಂತರಮೇತದತ್ರ ದೈತ್ಯೇಶ್ವರೇಣಾಮನುಭುಂಕ್ಷ್ವ ಭೋಗಾನ್ ಕಥಾಮದೀಯಾಜುಷಮಾಣಃ ಪ್ರಜಾಸ್ತ್ವಮಾವೇಶ್ಯ ಮಾಮಾತ್ಮನಿ ಸಂತಮೇಕಂ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ದಿಜಜ್ಜಮೀಶಂ ಯಜಸ್ವ ಯೋಗೇನ ಚ ಕರ್ಮ ಹಿನ್ವನ್ ಭೋಗೇನ ಪುಣ್ಯಂ ಕುಶಲೇನ ಪಾಪಂ ಕಲೇವರಂ ಕಾಲಜವೇನ ಹಿತ್ವಾ ಕೀರ್ತಿಂ ವಿಶುದ್ಧಾಂ ಸುರಲೋಕಗೀತಾಂ ವಿತಾಯ ಮಾಮೇಷ್ಯಸಿ ಮುಕ್ತಬಂಧಃ ಯಜೇತತ್ಕೀರ್ತಯೇನ್ಮಹ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ಗೀತಮಿದಂ ನರಃ ತ್ವಾಂ ಚ ಮಾಂ ಚ ಸ್ಮರನ್ ಕಾಲೇ ಕರ್ಮಬಂಧಾತ್ಮಮುಚ್ಯತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಉವಾಚ ವರಂ ವರಜಯೇತತ್ತೇ ವರದೇಶಾನ್ ಮಹೇಶ್ವರ ಯತನಿಂದತ್ಪಿತಾ ಮೇ ತ್ವಾಂ ಅವಿದ್ವಾಂಸ್ತೇಜೈಶ್ವರಂ ವಿದ್ಧಾಮರ್ಷಾಶಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರ್ವಲೋಕಗುರುಂ ಪ್ರಭುಂ ಭ್ರಾತೃಹೇತಿ ಮೃಷಾ ದೃಷ್ಟಿಃ ತ್ವದ್ಭಕ್ತೆ ಮಯಿ ಚಾಘವಾನ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಪಿತಾ ಮೇ ಪೂಜೇತ ದುರಂತಾಸ್ ದುಸ್ತರಾದಘಾತೆ ಪೂತಸ್ತೇಪಾಂಗ ಸಂದೃಷ್ಟಸ್ತದಾ ಕೃಪಣವತ್ಸಲ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ತ್ರಿಸಪ್ತಭಿಃ ಪಿತಾ ಪೂತಪಿತೃಭಿಃ ಸಹ ತೇನ ಘಾಯತ್ಸಾಧೋಸ್ಯ ಗೃಹೇ ಜಾತೋ ಭವಾನ್ ವೈ ಕುಲಪಾವನಃ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಚ ಮದ್ಭಕ್ತಾ ಪ್ರಶಾಂತಾಃ ಸಮದರ್ಶಿನಃ ಸಾಧವಃ ಸಮುದಾಚಾರಾಸ್ತೆ ಪೂಜಂತ್ಯಪಿ ಕೀಕಟಾಃ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ನ
हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन पुच्चावचेषु दैत्येन्द्रमद्भावेन गतस्पृहाः भवन्ति पूरुषा लोके मद्भक्तास्त्वामनुव्रताः भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपदृक् कुरुत्वं प्रेतकार्याणि पितुः पूतस्य दुर्वशः मदङ्गस्पर्शनेन अङ्गलोकं यास्यति सुप्रजाः वित्यञ्जस्तानमादिष्ट यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः नारदो उवाच प्रह्लादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत्साम्पराजिकं ददाह भगवन् राजन्नभिषिक्तो द्विजोत्तमैः प्रसादसुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिं स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादिभिर्वृतः ब्रह्मोवाच देवदेवाखिलाध्यक्षभूतभावनपूर्वज दृष्ट्या ते निहतः पापो लोकसन्तापनोऽसुरः योऽसो लब्धवरो मत्तो न बध्यो मम सृष्टिभिः तपो योगबलोन्नद्धः तमस्तनिगमानहं दृष्ट्यास्य धनजः साधुन्महाभागवतोर्भगः त्वजा विमोचितो मृत्यो दृष्ट्या त्वां समितो धुनायेतद्वपुस्ते भगवन् ध्याजतः प्रयतात्मनः सर्वतो गोप्तृसन्त्रासान् मृत्योरपि जिघां सतः नृसिंह उवाच मयीवं वरोऽसुराणां ते प्रदेयः पद्मसम्भव वरः क्रूरनिसर्गाणामहीनामृतं यथा नारद उवाच इत्युक्त्वा भगवन् राजं सत्रैवान्तर्ददे हरिः अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना ततः सम्पूज्य शिरसा वन्दे परमेष्ठिनं भवं प्रजापतीन् देवान् प्रह्लादो भगवत्कलाः ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादमकरोत्पत्तिं प्रतिनन्द्यरतो देवा प्रयुज्य परमाशिषः स्वधामानि यजूराजन् ब्रह्माद्याः प्रतिपूजिताः एवन्तौ पार्षदो विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितोदितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभूवतुः कुम्भकर्णदशग्रीवौ हतौ तौ रामविक्रमैः शजनौ युधि निर्भिन्न हृदजौ रामसायकैः तच्चित्तौ जहदुर्देहं यथा प्राक्तनजन्मनि ताविहात पुनर्जातौ शिशुपालकरुषजौ हरौ वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः एवं येनः पूर्वकृतं यत्तद्राजानः कृष्णवैरिणः जुहुस्त्वन्दे तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिधा नृपाश्चैद्यादयस्मा सात्म्यं हरेस्तच्चिन्तयायुः आख्यातं सर्वमेतत्ते जन्मां त्वं परिपृष्टवान् दमघोषसुतादीनां हरे स्वात्म्यमपि द्विषां येषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतारकथा पुण्यावधो यत्रादिदैत्ययोः प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य वै हरेः सर्गस्थित्यप्यशेषस्य गुणकर्मानुवर्णनं परावरेषां स्थानानां कालेनं व्यत्ययो महान् धर्मो भागवतानां च भगवान् येन गम्यते आख्यानेऽस्मिन् समाम्नातमाध्यात्मिकमशेषतः यजेतत्पुण्यमाख्यानं विष्णोर्वीर्योपबृंहितं कीर्तये श्रद्धया श्रुत्वा धर्मपाशैर्विमुच्यते जये एतद्य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रैलां दैत्येन्द्रयोथपवधं प्रयतः पठेत दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावमकुतो भजपेति लोकं योजं नृलोके एवत भूरिभागा लोकं पुनानापुनजोभियन्ति येषां गृहानावसतीति साक्षात् गूढं वरं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं सवा अजं ब्रह्म महद्विमृग्य कैवल्य निर्वाण सुखानुभूतिः प्रियस्सु हृद्वः खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृद्गुरुश्च न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिजावस्तुतजोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष सात्वदाम्बतिः स एष भगवन् राजन् व्यतनोद्विहतं यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य भजेनानन्दमायिना राजोवाच
उवाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मजोऽहं जगदीशितुः यथा चोपजिता कीर्तिः कृष्णेदानेन कथ्यतां नारद उवाच निर्जिता असुरा देवैर्युध्यनेनोपबृंहितैः माजिनां परमाचार्यं वयं शरणमाययुः सतिन्माय पुरस्तिस्रो हैमीरौप्यायसेर्विभुः दुर्लक्ष्यापाय संयोगा दुर्वितर्क्य परिच्छदाः ताभिस्ते दुरसेनान्यो लोकां स्त्रीन् सेश्वरान् नृप स्मरन्तो नाशजान् चक्रुः पूर्ववैरमलक्षिताः ततस्ते सेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं विभो त्राहिनस्तावकान् देवविनष्टां श्रीपुरालयैः अथानुगृह्य भगवान् मा भैष्टेति सुरान् विभुः शरं धनुषि सन्धाय पुरेश्वस्त्रं व्यमुञ्जत ततोऽग्निवर्णा इषभ उत्पेदुः सूर्यमण्डलाद्यथा मयूखसन्दोहानादृश्यन्दपुरोजतः तैः स्पृष्ट्वा व्यसवः सर्वे निपेतुस्म पुरोकसः तानानीय महायोगीमयः कूपरसे क्षिपते सिद्धामृतरसस्पृष्टा वज्रसारा महोजसः उत्तस्थुन्मेघदलना वैद्युता इव वह्नयः विलोक्य भग्नसङ्कल्पं विमनस्कं वृषध्वजं तदाजं भगवान् विष्णुस्तत्रोपाजमकल्पयते वत्स आसीत् तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरजं हिगौ प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं वपूते सुराख्यपि पश्यन्तो नन्द्येशधन्विमोहिताः तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ स्वयं विशोकशोकार्तान् स्वरं दैव गतिं जतां देवोऽसुरो नरोऽन्यो वादेश्वरोऽस्तिह कश्चन आत्मनोऽन्यस्य वादिष्टं दैवेदापोहितुं द्वयोः अथासौ शक्तिभिः स्वाभिः शम्भोः प्राधानिकं व्यधात् धर्मज्ञानविरक्तद्भिः तपो विद्याक्रियादिभिः रथं सूतं ध्वजं वाहान् धनुर्वर्मशरादिजते सन्नद्धो रथमास्ताय शरं धनुरुपादते शरं धनुषि सन्धाय मुहूर्तेऽभिजितेश्वरः ददाहरेण दुर्भेद्याहरोऽथ त्रिपुरो नृपादिवितन्दुभयो नेतनुविमादशतसङ्कुलाः देवर्षिपितृसिद्धेशा जजेति कुसुमोत्करैः अवाकिरञ्जगुरहृष्टादरुतश्चाप्सरो गणाः एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान् पुरः नृप ब्रह्मादिभिस्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत एवं विधान्यस्य हरे स्वमायया विडम्बमानस्य नृलोकमात्मनः वीर्याणि गीतां ऋषिभिर्जगद्गुरोर्लोकान् पुनादान्त्यपरं वदामि किं स्वस्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द श्रीशुकोवाच श्रुत्वेहितं साधु सभासभाजितं महत्तमाग्रण्यपुरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतिर्मुदायुतः पप्रत्यभुजस्तनजं ध्वजं भुवः युधिष्ठिरोवाच भगवन् शोतुमिच्छामि दृढां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्त्वमान् विन्दते परं भवान् प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्टिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मन् तपोयोगतमादिभिः नारायणपरा विप्रा धर्मं गुह्यं परं विदुः करुणा साधवशान्ताः तद्विधान तथा परे नारद उवाच नत्वा भगवते जायलोकानां धर्महेतवे वक्षे सनातनं धर्मं नारायणमुखाश्रुतं योऽवतीर्यात्मनोंशेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः लोकानां स्वस्तयेध्यास्ते तपोबदरिकाश्रमे धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति सत्यं दया तपःशौचं तितिक्षेक्षा शमोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवं सन्तोषः समृदुक्सेवा ग्राम्येहो परमशनैः नृणां विपर्ययेच्छा मौनमात्मविमर्शनं हन्दाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः तेष्वात्मदेवता
मनसा बुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः सेवेज्यापनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणं नृणामजं वरो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंशल्लक्षणवान् राजः सर्वात्मा येन तुष्यति संस्काराजदवच्छिन्नाः सद्विजोजो जगादजं विद्याध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मनां जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्या प्रतिग्रहः राज्ञो वृत्तिः प्रजागोत्तरविप्राद्वाकरादिभिः वैश्यस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् वार्ता विचित्राशालीनया यावरशिलोञ्चलं विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसे चोत्तरोत्तरा जघन्योनोत्तमां वृत्तिपदापति भजेन्नरः ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः ऋतामृताभ्यां जीवेत वृतेन प्रवृतेन वा सत्यानृताभ्यां जीवेत नश्ववृत्त्या कथं च न ऋतमुञ्जशिलं प्रोक्तममृतं यदजाजितं मृतं तु नित्यजाज्ञास्याप्रवतं कर्षणं स्मृतं सत्यादृतं तु वाणिज्यं श्ववृत्तिर्नीचसेवनं वर्जयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सितां सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः शमोदमस्तपश्चौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवं ज्ञानं दयाच्युतास्तत्त्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणं शौर्यं वीर्यं धृतिः तेजः त्याग आत्मजः क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणं देवगुरुवच्युते भक्तिः श्रीवर्गपरिपोषणम् आस्तिक्यमुद्यमो नित्यं नैपुणं वैश्यलक्षणं शूद्रस्य सन्नतिः शौचं सेवा स्वामिन्यमायया अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेजं सत्यं गोविप्ररक्षणं स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणं सम्मार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्तनैः स्वचं च मण्डिता नित्यं परिपृष्टपरिच्छदा कामैरुच्चावचैः साध्वी प्रश्रजेण दमेन च वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत्पतिं सन्तुष्टा लोलुपादक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक् अप्रमत्ता शुचिस्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत् या पतिं हरिभावेन भजे श्रीरिव तत्परा हरिजात्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते वृत्तिः सङ्करजातीनां दत्तत्कुलकृता भवेत् अचौराणामपापानामन्त्यजां देवसायिनां प्राजस्वभावविहितो दृढां धर्मो युगे युगे वेददृग्भिः स्मृतो राजन् प्रेत्यचेह च जन्मकृते शर्मकृते वृत्त्या स्वभावकृतजा वर्तमानस्वकर्मकृते हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर्निर्गुणतामिजात् उप्यमानं मुहुः क्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यतामियात् न कल्पते पुनः सूत्यै उक्तं बीजं च नश्यति एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवजा विरज्येत यथा राजन् अग्निवत्कामबिन्दुभिः यस्य जल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकं यदन्यत्रापि दृश्येत दत्तेनैव विनिर्दिशेत् तस्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम एकादशः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः सायं प्रातरुपासीद गुरुवद्यर्कसुरोत्तमान् उभे सन्ध्ये जपन् ब्रह्मसमाहितः छन्दांस्यधीयेत गुरोराहूतश्चेत् सुयन्द्रितः उपक्रमे वसाने च चरणौ शिरसा नमेत् मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलून् बिभ्रयादुपवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितं सायं प्रातश्चरेद्भैक्ष्यं गुरवे तन्निवेदयेत् भुञ्जीत यदनुज्ञातो नो चेदुपवसेत् क्वचित् सुशीलो मितबुद्धक्षः श्रद्धदानो जितेन्द्रियः यावदर्थं व्यवहरेत् स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च वर्जयेत्
प्रमदागाथामगृहस्थो बृहद्वदः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपियतेर्मनः केशप्रसादनोन्मर्दस्तमनाभ्यञ्जनादिकं गुरुस्त्रीभिर्युवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा नन्वद्भिः प्रमदानाम घृतकुम्भसमः पुमान् सुतामपि रहो जक्यादन्यदा यावदर्थकृत् कल्पयित्वात्मना यावदाभासमिदमीश्वरः द्वैतं तावन्न विरमेत्ततो ह्यस्य विपर्ययः एतत्सर्वं गृहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्य तत्तुगामिनः अंजनाभ्यञ्जनोन्मर्दस्त्यवलेपामिषं मधु लेपालङ्कारांस्त्यजेयुर्ये धृतव्रताः उषित्वैवं गुरुकुले द्विजेदीत्यावबुध्य च त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथाबलं दत्त्वा वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत् तत्र वा वसेत् अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजं भूतैः सुधामनि पश्येदप्रविष्टं प्रविष्टवत् एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिगृही चरन् विदितविज्ञानः परं ब्रह्मादिगच्छति वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनिसम्मतान् यानादिष्ठन् मुनिर्गच्छेदृशिलोकमिहाञ्जसा न गृष्टपच्यमस्नीयादगृष्टं जाप्यकालतः अग्निपक्वमथामं वा अर्कपक्वमुदाहरेत् वन्यैश्चरुपुरोडाशान् निर्वपेत् कालचोदितान् लब्धेन वेनवान्नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत् अग्न्यर्थमेव शरणमुटजं वाद्रिकन्धरां स्रजेत हिमवायुवग्निवर्षार्कातपशात् स्वयं केशरोमनखश्मश्रुमलानि जटिलो दधत् कमण्डल्वजिने दण्डवल्कलाग्निपरिच्छदान् चरद्वने द्वादशाब्दानष्टौ वा चतुरो मुनिः द्वावेकं वा यथा बुद्धिर्न विपद्येत गृच्छतः यदा कल्पस्वक्रियायां व्याधिविर्जरयाथवा आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यादशन अनशनादिकम् आत्मन्यग्नीन् समारोप्य सन्नह्याहं ममात्मतां कारणे शून्यसेत् सम्यक् संघातं तु यथार्हतः केकानि वायौ निःश्वासांस्तेजस्यश्मूण तेजस्यूष्माणमात्मवान् अप्स्वसृक्ष्लेष्म पूजानि क्षितौ शेषं यथोद्भवं वाचमग्नौ सवक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावपि पदानि गत्या वजसि रत्योपस्थं प्रजापदौ मृत्युः पायुं विसर्गं च यथा स्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षुश्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वजं रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिश्च विनिवेशयेत् अप्सु प्रचेतसा जिह्वां घ्रेयैर्घ्राणं क्षितौ न्यसेत् मनोरथैश्चन्द्रे बुद्धिं बोधैः कवौ परे कर्माण्यध्यात्मना रुद्रेदहं ममता क्रिया सत्त्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारिकं परे अप्सु क्षितिमपो ज्योतिश्चतो वायौ नभस्यमुं कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तेऽक्षरे च तद् इत्यक्षरतयात्मानं चिन्मात्रमवशेषितं ज्ञात्वा द्वयोथ विरमेत् दग्धयो निरिवारलः स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे धृतराष्ट्रसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा। नारद उवाच कल्पस्वेव परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ग्रामैकरात्रविधिना निरपेक्षश्चरेन्महीं बिभ्रयाद्यद्यसौ वासः कौपीनाच्छादनं परं त्यक्तं न दण्डलिङ्गादेरन्यत् किञ्चित् अनापदि एक एव चरेद्भिक्षुरात्मा रामो नपाश्रयः सर्वभूतसुहृच्छान्तो नारायणपरायणः पठे पश्येदात्मन्यतो विश्वं परे सुतसतो व्यये आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सतसन्मये सुप्तप्रबोधयोस्सन्ध्यावात्मनो गतिमात्रदृक् पश्यन् बन्धं च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः नाभिनन्दे ध्रुवं मृत्युर्मध्रुवं
अध्रुवं वास्य जीवितं कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्ययं न सच्छास्त्रे सुज्येत नोपजीवेत जीविकां वादवादां त्यजेत् तर्कान् पक्षं कंचन संसजेत न शिष्यानुबध्नेता ग्रन्थान्नैवाभ्यसेत् बहून् न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भान् नारभेत् क्वचित् न यतेराश्रमप्रायो धर्महेतुर्महात्मनः शान्तस्य समचित्तस्य बिभ्रजातु तवा त्यजेत् अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्तबालवत् कविर्मूकपदात्मानं न दृष्ट्या दर्शयेन्नृणाम् अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनं प्रह्लादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च तं शयानं दरोपस्थे कावेर्यां सख्युधानुनि रजस्वल्पैस्तनूदेशैर्निगूढाबलतेजसं ददर्श लोकान् विचरन् लोकतत्त्वविवत्सया वृतो वात्यैकतिपयैः प्रह्लादो भगवत्प्रिया कर्मणा कृतिभिर्वाचा लिङ्गैर्वर्णाश्रमादिभिः न विन्दन्ति जनायं वै सोऽसाविति न वेति च तं नत्वाभ्यर्च्य विधिवत्पादयो शिरसा स्पृशन् विवित्सुरितमप्राक्षेन्महाभागवतोऽसुरः विवर्षिकायं पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा वित्तं जैवोद्यमपतां भोगो वित्तपतामिह भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा न ते शयानस्ति निरुद्यमस्य ब्रह्मन्नुहार्थो यत एव भोगः अभोगिनोऽयं तव विप्रदेहः पीवा यतस्तद्वदनः क्षमं चेत् कविः कल्पो निपुणतः चित्रप्रिय कथः समः लोकस्य कुर्वतः कर्म शेषे तद्वीक्षितापि वा नारद उवाच सैत्थं दैत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः स्मयमानस्तमभ्याः तद्वागमृतयन्त्रितः ब्राह्मण उवाच वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवानन्वार्यसम्मतः ईहो परमयोर्नृणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा यस्य नारायणो देवो भगवान् हृद्गतः सदा भक्त्या केवलया ज्ञानं धुनोति ध्वान्तमर्कवत् अथापि ब्रूमहे प्रश्नांस्तव राजन्यथा श्रुतं सम्भावनीयो हि भवान् आत्मनस्तुद्धिमिच्छता तृष्णया भववाहिन्या योगैः कामैरपूरया कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजितः यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिर्भ्रमन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चाम्बुदरस्य च अत्रापि दम्पतीनां च सुखयान्यापनुत्तये कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययं सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वेहो परतिस्तनुः मनः संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यामि संविशन् इत्येतदात्मनः स्वार्थं सन्तं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्रावसति द्वैते घोरावाप्नोति संसतिं जलं तदुद्भवैश्चन्नं हित्वा ज्ञो जलकाम्यजा मृगतृष्णामुपाधावेद्यथान्यत्रार्थदृक्स्वतः देहादिभिर्दैवतन्द्रैरात्मनः सुखमीहतः दुःखात्यं चानीशस्य क्रियामोघाः कृताः आध्यात्मिकादिभिर्दुःखैरविमुक्तस्य कर्हिजित् मर्त्यस्य रुच्छोपनतैरर्थैः कामैः क्रियेत किं पश्यामि धीनां क्लेशं लुब्धानामजितात्मनां भयादलब्धनिद्राणां सर्वतोऽभिविशङ्किनां राजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात् पशुपक्षितः अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान् नित्यं प्राणार्थवद्भयं शोकमोहभयक्रोधरागक्लैब्याश्रमादयः यन्मूलास्युनृणां जक्या स्पृहां प्राणार्थयोर्बुधः मधुकारमहासर्पो लोकेऽस्मिन्नो गुरुत्तमो वैराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्चिक्षया वयं विरागः सर्वकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात् कृच्छ्राप्तं मधुवद्वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत्पतिम् अनीहः परिदुष्टात्मा यदृच्छोपनतादहं नो चेच्छये बह्वहानि महाहिरिव सत्त्ववान् क्वचित् बलं क्वचित् भूरि
भुञ्जेन्नं स्वाद्वसाधु वा क्वचित् भूरि गुणोपेतं गुणहीनमुदः क्वचित् श्रद्धयोपाहृतं क्वापि कदाचिन्मानवर्जितं भुञ्जे भुक्त्वा तकस्मिंश्चिद्दिवारत्तं यदृच्छया क्षौमं दुकूलमजिनं चीरं वल्कलमेव वा वसेन्यदपि सम्प्राप्तं दिष्टभुक्तष्टधीरहं क्वचिच्चयेदरोपस्थे तृणपण्डाश्मभस्मसु क्वचित् प्रासादपर्यङ्के कशिपौ वा परेच्छया क्वचित् स्नात्नोऽनुलिप्ताङ्गः सुवासास्रग्व्यलङ्कृतः रथे भाश्चैश्चरे रथे भाश्वैश्चरे क्वापि दिग्वासाग्रहवद्विभो नाहं निन्देन च स्तौमि स्वभावविषमं जनम् एतेषां श्रेय आशासे उतैकात्म्यं महात्मनि विकल्पं जुहुयाच्चित्तौ तां मनस्यर्थविभ्रमे मनोवैकारिके हुत्वा तन्मायायां जुहोत्यनु आत्मानुभूतौ तां मायां जुहुयात् सत्यदृङ्मुनिः ततो निरीहो विरमेत् स्वानुभूत्यात्मनि स्थितः स्वात्मवृत्तं मयेत्सुन्दे सुगुप्तमपि वर्णितं न्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवान्नि भगवत्परः नारद उवाच धर्मं पारमहंस्यं वै मुने श्रुत्वा सुरेश्वरः पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्र्य प्रययौ गृहम् स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युष्टिरनाथसंवादे धर्मे त्रयोदशोऽध्यायः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ चतुर्दशः श्री युधिष्ठिरोवाच गृहस्थजेतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा याति देवर्षे ब्रूहि मातृशो गृहमूढधीः। नारद उवाच गृहेष्वस्थितो राजन् गृजाः कुर्वन् गृहोजिताः वासुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महामुनीन् शृण्वन् भगवतोऽभीक्ष्णमवतारकथामृतं श्रद्दधानो यथा कालमुपशान्तजनावृतः सत्सङ्गाच्छनकैः सङ्गमात् आत्मजाजात्मजादिषु विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नपदस्थितः यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पण्डितः विरक्तो रक्तवत्तत्र लोके तरतां न्यसेते ज्ञातयः पितरो पुत्रा भ्रातरः सुहृदो परे यद्वदन्ति यदिच्छन्ति जानुमोदेतदिन्ममः दिव्यं भौमं चान्तरिक्षं वित्तमच्युतदिन्मितं तत्सर्वमुपभुञ्जानजेतत्कुर्यात् सतो बुधः यावद्भ्यजेत जठरं तावत् सत्त्वं हिरेहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्ते नो दण्डबर्हति। मृगोष्ठ ಕೃಷ್ಣದೇವಿಯರನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಣಪವನಕ್ಲು ಎದುರು ಬರಡು ವ್ಯಾಸದೇವಿಯರಿಗೆ ಮೂಲ ಪೂಜೆ ಆದ ಅವು ಆಯಿ ಕೂಡಲೇ ಸೇವಾರ್ಥಿಗಳ ಸೇವಾರೂಪದ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮುಗಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಐರಾತ್ ಕೈತಾಲ್ ಬಲೆ
ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋ 3ನೇ ಜನತ್ತ ವಿಶುದ್ಧಾನುಭವ ಮಾತ್ರಮೇಕಂ ಸತೇಜಸಾಧ್ವಸ್ತ ಗುಣವ್ಯವಸ್ಥಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಪ್ರಶಾಂತಂ ಸ್ಥಿತಿಜೋಪಲಂಬನಂ ಹ್ಯನಾಮರೂಪಂ ನಿರಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಭೂತಾನಿ ಯೋ ಬಿವರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕೇತುಭಿಃ ಅಂತರ್ಯಾಮೀಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಾತನೋ ಯದ್ವಶೇ ಸ್ಫುಟಂ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಪುರುಷಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ ವಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವಧಿಷ್ಣ್ಯಾಯ ಮಹಾಕಂಸಾಯ ಧೀಮಹಿ. ನಮಸ್ತೆ ಯಜ್ಞವೀರ್ಯಾಯ ವಯಸೇ ಉತತೆ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಹ್ಯಸ್ತಚಕ್ರಾಯ ನಮಃ ಸುಬುರುಹೂತಯೇ. ಅಹಂ ಖರೇ ತವ ಪಾದೈಕಮೂಲದಾಸಾನುದಾಸೋ ಭವಿತಾಸ್ಮಿ ಭೂಯಃ. ಮರಸ್ಮರೇತಾ ಸುಪತೇರ್ಗುಣಾಂಸ್ತೆ ಗೃಣೀತ ವಾಕ್ಕರ್ಮ ಕರೋತು ಕಾಯಃ. ನಮೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಾಯ ಪರಮಾನಂದಮೂರ್ತಯೇ. ಆತ್ಮಾ ರಾಮಾಯ ಶಾಂತಾಯ ನಿವೃತ್ತದ್ವೈತದೃಷ್ಟಯೇ. ಅನಂತೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಾಯ ಪೂರ್ಣಕಾಮ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಮಹಾವಿಭೂತಿಪತಯೇ ನಮಃ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಯೇ. ನಮೋ ಭಗವತೆ ತುಭ್ಯಂ ಪುರುಷಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಹರಜೇದ್ಭುತ ಸಿಂಹಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ. ಅನಂತಾವ್ಯಕ್ತ ರೂಪೇಣ ಏನೇದಮಖಿಲಂ ತದಂ ಚಿದಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ ತಸ್ಮೈ ಭಗವತೆ ನಮಃ. ನೈಷಾ ಪರಾವರ್ತ ನೈಷಾ ಪರಾವರಮತಿರ್ಭವತೋ ನನು ಸ್ಯಾತ್. ಜಂತೋರ್ಯಥಾತ್ಮ ಸುಕೃತೋ ಜಗತಸ್ತಥಾಪಿ ಸಂಸೇವಯ ಸುರತರೋರಿವತೆ ಪ್ರಸಾದಃ. ಸೇವಾನರೂಪಮುದಯೋ ನ ಪರಾವರತ್ವಂ. ನೈ ತನ್ಮನಸ್ತವ ಕಥಾಸು ವಿಕುಂಠನಾಥ ಸಂಪ್ರೀಯತೆ ದುರಿತ ದುಷ್ಟಮಸಾಧು ತೀವ್ರಂ. ಕಾಮಾತುರಂ ಹರ್ಷಶೋಕ ಭಜೀಷಣಾರ್ಥಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಥಂ ತವ ಗತಿಂ ವಿವೃಷಾಮಿ ದೀನಃ. ನಾರಾಯಣಾಯ ನಲಿನಾಯ ತಲೋಚನಾಯ ನಾಮಾವಶೇಷಿತ ಮಹಾಬಲಿ ವೈಭವಾಯ ನಾನಾ ಚರಾಚರ ವಿಧಾಯಕ ಜನ್ಮದೇಶ ನಾಭೀಪುಟಾಯ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ಪರಸ್ಮೈ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಜೇ ಹರಜೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯ 3ನೇ ದಿವಸದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದ ಪಾರಾಯಣ, ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜಾರಾಧನೆ, ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನ ಹವನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆರಾಧನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದ ಜನರು, ಪರಿಸರದ ಭಕ್ತ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ವಾಸುದೇವ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ, ಯಜಮಾನರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ಸಕಲ ದೇವತಾತ್ಮಕನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರ ಮನದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮವಾದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಾದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಆ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಫಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಸಕಲ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಭಾರ ಆರಾಧಿಸಿದಂತಹ ಸಕಲ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ: ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ.
ಸಪರಿವಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಸರಿ, ಅಲ್ಪಳದೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಕಳದ ಮನಸ್ಸರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಡ್ಡ ಬರಲಿ ದೇವರಿಗೆ. ದೇನ್ವಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ ಮನೋಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ
ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಸಪ್ತಾಹದ ಮೂಜಿನೇ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತುಳ್ಳ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾರಾಯಣ ಆದ ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಂಡೆ ಶ್ರೀದೇವರನ್ನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ದೇತು ಅನ್ನಕಲೆ ಕೌಂಟರ್ ರಸೀದಿ ಮಲ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ಷೆ ದೇತು ನೋಡಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಿಗಲ್ಟ ವಿನಂತಿ ಬಂತದಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಮುಲ್ಪದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಡಪಾದಕೊರಲೇರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಜೊತೆ ಕೂಡಲೇ ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಬೋದು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಪರಂಚಿನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ದಿತ್ತು ನೋಡೊಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಬಲ್ತದಲ್ಲ. वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु
ಬಂದವಿಕ ಕಳೆ ಗಣನಾಥ ವಂದೇ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದೇ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವಾ ವಂದೇ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪದ ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವ ಗಣನಾಥ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಗಣನಾಥ ವಂದೇ ನಿನಗೆ ಮೊದಲೊಂದೇ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವಾ ವಂದೇ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಹಿಂದೆ ರಾವಣನು ಮೋದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸದೆ ಸಂದರಣದಲ್ಲಿ ದೇವಾ ಗಣನಾಥ ಸಂದರಣದಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥ ವಂದೇ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದೇ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವಾ ವಂದೇ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಗುರು ರಂಗವಿಠಲನ ಪದ ಲಿಂಗದೆ ಬಾಜಿಪೆ ದೇವ ಗಣನಾಥ ಲಿಂಗದೆ ಬಾಜಿಪೆ ಲಿಂಗದೆ ಬಾಜಿಪೆ ಗಣನಾಥ ವಂದೇ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದೇ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ದೇವಾ ವಂದೇ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರುಣೇನೆ ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರುಣೇನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರುಣೀನೆ ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ದಯ ಮಾಡಿ ಅರಸು ಎಂದು ನೀ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ದಯ ಮಾಡಿ ಅರಸು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಕೈಯ ಮುಗಿದ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಕೈಯ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀ ದಯ ಸಿಂಧು ಬೇಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀ ದಯ ಸಿಂಧು ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರುಣೀನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರುಣೀನೆ ಹೀರೇಳು ಲೋಕದ ಅಣುವಿನ ಹೀರೇಳು ಲೋಕದ ಅನುದಿನ ಇಹ
ಪರದ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಕಾರಣ ಪರದ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಕಾರಣ ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ನೋಟದ ಒಂದು ವನ್ನ ಕಿರಣ ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ನೋಟದ ಒಂದು ಹೊನ್ನ ಕಿರಣ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕಯ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕಯ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾಧನ ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರುಣೇನೆ ನಂಬಿದವರ ಬಾಳಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಶಿವನ ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ರನೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಶಿವನ ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ರನೇ ಪಾಲಿಸುವ ಪರದೈವ ಬೇರೆ ಕಾಣೆ ಪಾಲಿಸುವ ಪರದೈವ ಬೇರೆ ಕಾಣಿ ಪಾಪದ ಪಂಚದಲೆ ಪದ್ಮ ಎನಿಸು ಎನ್ನ ಪಾಪದ ಭಂಗದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಎನಿಸು ಎನ್ನ ಪಾದ ಸೇವೆಯೊಂದೇ ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಪಾದ ಸೇವೆಯೊಂದೇ ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ ನಂಬಿದವರ ಮಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಏ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೆದ್ದ ಗಣಪ ಲಂಬೋದರನೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೆ ಹೇ ಗಜಮುಖನೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೆ ಹೇ ಗಜಮುಖನೆ ತುಂಬರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನರಾಜನೇ ತುಂಬರು ನಾರದ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನರಾಜನೇ ಹೇರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಏ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೇತ್ರ ಏಕದಂತ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮನೇತ್ರ ಏಕದಂತ ಸೂರ್ಪಕರ್ಣನೆ ಡಮರುಗ ಹಸ್ತ ಸುಪುತ್ರ ಮುಕ್ತಿದಾತನೆ ಡಮರುಗ ಹಸ್ತ ಸುಪುತ್ರ ಮುಕ್ತಿದಾತನೆ ಕಶ್ಯಪಾದಿ ಮೌನಿ ಹೃದಯ ಕಮಲ ವಾಸನೆ ಕಶ್ಯಪಾದಿ ಮೌನಿ ಹೃದಯ ಕಮಲ ವಾಸನೆ ಹೇರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇರಂಬ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಹೇ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಶರಣು ಏ ಗಣಪನೆ ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಶರಣು ಪಾರ್ವತಿ ತನಯನೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ 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 ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದವೇ ಕೈಲಾಸ
ಜಗದೀಶ ಪರಮೇಶ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಧೀಶ ಶರಣಂ ಜಗದೀಶ ಪರಮೇಶ ಮಂಜುನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಧೀಶ ಶರಣು ಜಗದೀಶ ಪರಮೇಶ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಧೀಶ ಶರಣಂ ಜಗದೀಶ ಪರಮೇಶ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ನಾಗಭೂಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ನಾಗಭೂಷಣ ಗೌರಿವರ ಗಂಗಾಧರ ಗೌರಿವರ ಗಂಗಾಧರ ಗೌರಿವರ ಗಂಗಾಧರ ಗೌರಿವರ ಗಂಗಾಧರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಹೇ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಹೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ಜಯ ಹೇ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಹೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಧೀಶ ಶರಣು ಜಗದೀಶ ಪರಮೇಶ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಧೀಶ ಶರಣಂ ಜಗದೀಶ ಪರಮೇಶ ಬಾಲಕನಿವನೋ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಲಿಯೇರಿದ ವೀರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಾಲಕನಿವನು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಏರಿದ ವೀರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಇವನಪ್ಪ ಇವನೊಲಿದರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಇವನಪ್ಪ ಇವನೊಲಿದರೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಾಲಕನಿವನೋ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಲಿಯೇರಿದ ವೀರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಾಲಕನಿವನು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಳೆಯೇರಿದ ವೀರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಇವನಪ್ಪ ಇವನೊಲಿದರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕರುಣಾಸಾಗರ ಇವನಪ್ಪ ಇವನೊಲಿದರೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹರಿಹರರೇ ಬರಸಕ್ತಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹರಿಹರನೇ ಬರಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುತ್ತ ಶಿಶುವಾಯ್ತು ಆ ಶಿಶುವೇ ಲೋಕದ ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುತ್ತ ಶಿಶುವಾಯ್ತು ಆ ಶಿಶುವೇ ಲೋಕದ ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹರಿಹರರೇ ಬರಸಕ್ತಿಗಳು ಭಕ್ತರ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹರಿಹರನೇ ಬರಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುತ್ತ ಶಿಶುವಾಯ್ತು ಆ ಶಿಶುವೇ ಲೋಕದ ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುತ್ತ ಶಿಶುವಾಯ್ತು ಆ ಶಿಶುವೇ ಲೋಕದ ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಗಣಪನು ಇವನಿಗೆ ಅನ್ನಯ್ಯ ಇವ ಫಲಾನಿಸುಬನಿಗೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಗಣಪನು ಇವನಿಗೆ ಅನ್ನಯ್ಯ ಇವ ಫಲಾನಿಸುಬನಿಗೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಸುಲಭದಲ್ಲಿವನೋ ಸಿಗನಯ್ಯ ಶರಣಾದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಡನಯ್ಯ ಸುಲಭದಲ್ಲಿವನು
ಇವನೋ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಲಿ ಏರಿದ ವೀರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಾಲಕನಿವನು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಲಿ ಏರಿದ ವೀರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಇವನಪ್ಪ ಇವನೊಲಿದರೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಇವನಪ್ಪ ಇವನೊಲಿದರೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಪಂದಲ ರಾಜನು ಕಾಡಿನಲೇ ಬರುತ್ತಿರೆ ಪಂಪಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪಂದಲ ರಾಜನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರೆ ಪಂಬಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಂದ ಕಂದನೆ ಇವನಯ್ಯ ಈ ಭಾಗ್ಯವು ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟಯ್ಯ ಕಂದ ಕಂದನೆ ಇವನಯ್ಯ ಈ ಭಾಗ್ಯವು ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟಯ್ಯ ಪಂದಲ ರಾಜನು ಕಾಡಿನಲೇ ಬರುತ್ತಿರೆ ಪಂಪಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪಂದಲ ರಾಜನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರೆ ಪಂಬಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಂದ ಕಂದನೆ ಇವನಯ್ಯ ಈ ಭಾಗ್ಯವು ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟಯ್ಯ ಕಂದ ಕಂದನೆ ಇವನಯ್ಯ ಈ ಭಾಗ್ಯವು ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟಯ್ಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಲಿ ಹಾಲಿನ ಬಯಕೆಯ ತೀರಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಲಿ ಹಾಲಿನ ಬಯಕೆಯ ತೀರಿಸಿದ ಸಿರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ತೃಣವೆಂದ ವೈರಾಗ್ಯವ ವರಿಸಿದ ಮುದದಿಂದ ಸಿರಿಯನು ಕಂಡು ತೃಣವೆಂದ ವೈರಾಗ್ಯವ ವರಿಸಿದ ಮುದದಿಂದ ಬಾಲಕನಿವನು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಲಿ ಏರಿದ ವೀರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಾಲಕನಿವನು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಲಿ ಏರಿದ ವೀರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಇವನಪ್ಪ ಇವನೊಲಿದರೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಇವನಪ್ಪ ಇವನೊಲಿದರೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಜ್ಯವ ಬಿಟ್ಟು ದೂರಾದ ಬಲು ಬಿಕಾರ ಕಾಡಲಿ ಮುನ್ನಡೆದ ರಾಜವ ಬಿಟ್ಟು ದೂರಾದ ಬಲು ಬಿಕಾರ ಕಾಡಲಿ ಮುನ್ನಡೆದ ರಾಜ್ಯವ ಬಿಟ್ಟು ದೂರಾದ ಬಲು ಬಿಕಾರ ಕಾಡಲಿ ಮುನ್ನಡೆದ ರಾಜವ ಬಿಟ್ಟು ದೂರಾದ ಬಲು ಬಿಕಾರ ಕಾಡಲಿ ಮುನ್ನಡೆದ ಸಬರಿಯ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಶಬರಿಯ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾದ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಾಲಕನಿವನೋ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಲಿ ಏರಿದ ವೀರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಾಲಕನಿವನು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಲಿ ಏರಿದ ವೀರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಇವನಪ್ಪ ಇವನೊಲಿದರೆ ಭಯವೇ
ವಂದಿತ ರಾಮ 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 ಮಾರುತಿ ವಂದಿತ ರಾಮ 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 ಜಯ ರಾಮ 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 ಜಯ ರಾಮ 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 ಜಯ ರಾಮ 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 ಜಯ ರಾಮ 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 ಜಯ ರಾಮ 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 ಜಯ ರಾಮ 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 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ 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 ಶಬರಿಯ ಗಿರಿಯೋ ನಿನಗಪ್ಪ ಆಹಾದಿಯೆಂದು ನನಗಪ್ಪ 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 ಗುಡಿಗೂ ಪುರವು ನಿನಗಪ್ಪ ನಿನ ಎದುರಿದ್ದರೆ ನಾ ಸಾಕಪ್ಪ ಗುಡಿಗೂ ಪುರವು ನಿನಗಪ್ಪ ನಿನ ಎದುರಿದ್ದರೆ ನಾ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ 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 ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಯು ನಿನಗಪ್ಪ ಆ ಸೇವೆಯ ಫಲವು ನನಗಪ್ಪ 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 ಕೀರ್ತನೆಯೆಲ್ಲ ನಿನಗಪ್ಪ ಮನ ಶಾಂತಿಯು ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಕೀರ್ತನೆಯೆಲ್ಲ ನಿನಗಪ್ಪ ಮನ ಶಾಂತಿಯು ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ 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 ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪದ ದೀಪವು ನಿನಗಪ್ಪ ನಿನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕು ನನಗಪ್ಪ ಪದ ದೇವವು ನಿನಗಪ್ಪ ನಿನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕು ನನಗಪ್ಪ ಪದ ದೀಪವು ನಿನಗಪ್ಪ ನಿನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕು ನನಗಪ್ಪ ಪದ ದೇವವು ನಿನಗಪ್ಪ ನಿನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕು ನನಗಪ್ಪ ಹಾಲಾಭಿಷೇಕ ನಿನಗಪ್ಪ ನಿನ ದರ್ಶನ ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಹಾಲಾಭಿಷೇಕ ನಿನಗಪ್ಪ ನಿನ ದರ್ಶನ ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ
ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಗಿಳಿಯ ಸಾಕಿದೆ 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 ಅಕ್ಕ ತಾಣಿಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಬೆಕ್ಕುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತಯ್ಯ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೊಂದು ಗಿಳಿಯ ಸಾಕಿದೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವ ಹಾಕಿದೆ ಒಂದು ಗಿಳಿಯ ಸಾಕಿದೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿದೆ ಅತ್ತಿಗೊಂದು ಗಿಳಿಯ ಸಾಕಿದೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವ ಹಾಕಿದೆ ಒಂದು ಗಿಳಿಯ ಸಾಕಿದೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿದೆ ಮುತ್ತುಕೊಂಡು ಗಿಳಿಯೋ ತಾನು ಎತ್ತಲೋಡಿ ಹೋಯಿತಯ್ಯ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗಿಳಿಯೋ ಕುಶಾಲ ಬುದ್ಧಿಯ ಗಿಳಿಯೋ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗಿಳಿಯೋ ಕುಶಲ ಬುದ್ಧಿಯ ಗಿಳಿಯೋ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗಿಳಿಯೋ ಕುಶಾಲ ಬುದ್ಧಿಯ ಗಿಳಿಯೋ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗಿಳಿಯೋ ಕುಶಲ ಬುದ್ಧಿಯ ಗಿಳಿಯೋ ಅಶ್ವಕೊಂದೆ ಗಿಳಿಯೋ ತಾನು ಹಸನ ಗೆಡಿಸಿ ಹೋಯಿತಯ್ಯ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಮುಪ್ಪಾಗ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾದೆ ಹಾಕಿ ಸಾಕಿದೆ 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 ಒಪ್ಪದಿಂದ ಗಿಳಿಯೋ ಈಗ ತೆಪ್ಪನೆ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತಯ್ಯ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಬ ಗಿಳಿಯೋ ಕೋಮಾಲ ಕಾಯದ ಗಿಳಿಯೋ 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 ಸಮಾಜ ಪೋಷಕ ತಾಣು ಪ್ರೇಮಾದಿ ಸಾಕಿದ ಗಿಳಿಯೋ ಸಮಾಜ ಪೋಷಕ ತಾನು ಪ್ರೇಮಾದಿ ಸಾಕಿದ ಗಿಳಿಯೋ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲ ಮನೆಯ ತುಂಬಿದ ಸಂದಣಿರಳು ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲ ಮನೆ ತುಂಬಿದ
ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲ ಮನೆಯ ತುಂಬಿದ ಸಂದ ನೀರಳು ಕಂಬ ಮುರಿದು ಡಿಂಬ ಬಿದ್ದು ಅಂಬಾರಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಕೈಯ ಗೆಳೆಯ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವೈತಲ್ಲ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವೈತಲ್ಲ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಾಡುವ ಗಿಳಿಯೋ ಮುಂಗೈಯ ಮೇಳನ ಗಿಳಿಯೋ 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 ರಂಗ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಂತೆ ರಂಗದೊಳಿಯ ಗಿಳಿಯೋ ಗೆಳೆಯ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವೈತಲ್ಲ ಗಿಳಿಯೋ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವಾಯ್ತಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಬರಿದೆ ಪಂಜರವೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆವರು ಅಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆವರು ಅಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆವರು ಅಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆವರು ಅಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವ ಮನೆಗಳೇ ಎಂದು ಪರಮ ಪಾವನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವ ಮನೆಗಳೇ ಇದು ಪರಮ ಪಾವನ ಧ್ಯಾನಗೈವ ಮನೆಗಳೇ ನಿನ್ನ ಬೃಂದಾವನ ಧ್ಯಾನಗೈವ ಮನೆಗಳೇ ನಿನ್ನ ಬೃಂದಾವನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವ ಮನೆಗಳೇ ಎಂದು ಪರಮ ಪಾವನ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವ ಮನೆಗಳೇ ಇದು ಪರಮ ಪಾವನ ಧ್ಯಾನಗೈವ ಮನೆಗಳೇ ನಿನ್ನ ಬೃಂದಾವನ ಧ್ಯಾನಗೈವ ಮನೆಗಳೇ ನಿನ್ನ ಬೃಂದಾವನ ನಿನ್ನ ಹರಿದ ಹೃದಯವೇ ದೇವನಿರುವ ಮಂದಿರ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವೇ ದೇವನಿರುವ ಮಂದಿರ ನಿನ್ನ ಬೆರೆವ ಭಾಗ್ಯವೇ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ಬೆರೆವ ಭಾಗ್ಯವೇ ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸುಂದರ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆವರು ಅಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆವರು ಅಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಆಸೆಯೇ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯವು ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಆಸೆಯೇ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯವು ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವು ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವು ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಆಸೆಯೇ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯವು ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಆಸೆಯೇ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯವು ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವು ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ದಿವ್ಯ ವೇದ ಮಂತ್ರವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ದಿವ್ಯ ವೇದ ಮಂತ್ರವು ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ತಂತ್ರವು ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ತಂತ್ರವು ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆವರು ಅಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯ 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 ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ
ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಭಯಂಕರ ಶಿವ ಶಂಭ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಭಯಂಕರ ಶಿವ ಶಂಭ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ಭಯಂಕರ ಶಿವ ಶಂಭ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಡಮ ಡಮ ಡಮರು ಬಜೆ ಶಂಕರ ಗಣಗಣ ಗಂಟಾ ಬಜೆ ಡಮ ಡಮ ಡಮರು ಬಜೆ ಶಂಕರ ಗಣಗಣ ಗಂಟಾ ಬಜೆ ಡಮ ಡಮ ಡಮರು ಬಜೆ ಶಂಕರ ಗಣಗಣ ಗಂಟಾ ಬಜೆ ಡಮ ಡಮ ಡಮರು ಬಜೆ ಶಂಕರ ಗಣಗಣ ಗಂಟೆ ಬಜೆ ಭೋಲೆನಾಥ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಭೈರವೇಶ ಶಂಭೋ 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 ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಭಯಂಕರ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ಭಯಂಕರ ಶಿವ ಶಂಭ ಮಹಾದೇವ ನಾಟ್ಯ ಮನೋಹರನೇ ಶಂಕರ ಗಜ ಶರ್ಮಾಂಬರನೇ ಹರನೇ ಶಂಕರ ಗಜ ಶರ್ಮಾಂಬರನೇ ನಾಟ್ಯ ಮನೋಹರನೇ ಶಂಕರ ಗಜ ಶರ್ಮಾಂಬರನೇ ಶಂಕರ ಗಜ ಶರ್ಮಾಂಬರನೇ ಭೋಲೆನಾಥ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಭೈರವೇಶ ಶಂಭೋ ಭೋಲೆನಾಥ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಭೈರವೇಶ ಶಂಭೋ ಭೋಲೆನಾಥ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಭೈರವೇಶ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಭೈರವೇಶ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಭಯಂಕರ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ಭಯಂಕರ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ಭಯಂಕರ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ 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 ಶಂಕರ
ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ ಶಂಭೋ ನೇತ್ರಾವತಿ ತೀರವಾಸ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ತೀರವಾಸ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿ ನೆಲೆಸಿ ನಿಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ತೀರವಾಸ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿ ನೆಲೆಸಿ ನಿಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಗೆಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಗಂಗಾಧರ ಈಶಾ ಕಾಳಿಸಮ್ಮ ಪರಮ ಪಾವನ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ನೀಡುತ್ತ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧ ಪೂಜೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧ ಪೂಜೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ಪ ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಮಟೇಶ ನಗುತ್ತ ನಿಂತ ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾಟ ನಡೆಯುವುದು ನಿನ್ನಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯದಾನ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯದಾನ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ತೀರವಾಸ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ತೀರವಾಸ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿ ನೆಲೆಸಿ ನಿಂತ 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 ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂತ ಮಲೆಟ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಭೂತನಾಥ ಭೂಮಿ ಜತ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂತ ಮಲೆಟ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂತ ಮಲೆಟ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಭೂತನಾಥ ಭೂಮಿ ಜತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಭೂತನಾಥ
ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಭಕ್ತರೇ ನಾಮ ನಿಷ್ಠ ಆಸೆ ತೀರ್ಬೆರ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸು ದಿಟ್ಟ ಆಸೆ ತೀರ್ಬೆರ ವರ್ಷ ಕೊರ ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ವರ್ಷದರ ದೋಜಿ ನೊಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಭಕ್ತರೇ ನಾಮ ಸುನಿಷ್ಠ ಆಸೆ ತೀರ್ಪೆರ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸು ದಿಟ್ಟ ಆಸೆ ತೀರ್ಬೆರ ವರ್ಷ ಕೊರ ತೋಜಿ ನೊಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ವರ್ಷದರ ದೋಜಿ ನೊಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಭೂತನಾಥಿ ಭೂಮಿ ಜ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕುಳಿತಳಿದು ಪುಣ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಪಾಪಗಳಿದ ಪುಣ್ಯ ಕೊರ್ಬೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂತ ಮಲ್ಲಿಟ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾಂಧ ಮಲೆಡು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಭೂತನಾಥೆ ಭೂಮಿ ಜತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಭೂತನಾಥೆ ಭೂಮಿ ಜತ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಂಡು ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಪಾವನ ನಾಮ ಗೋವಿಂದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಪಾವನ ನಾಮ ಗೋವಿಂದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಭಗವತ್ ಪ್ರಿಯ ಪರಮಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಭಗವತ್ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಭಗವತ್ ಪ್ರಿಯ ಪರಮಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಭಗವತ್ ಪ್ರಿಯ ಪರಮಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಪವನ ನಾಮ ಗೋವಿಂದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಪವನ ನಾಮ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ವೇಣುವಿಲೋಲ ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ ಕಾಳಿಯ ಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದ ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ ಕಾಳಿಯ ಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದ ವೇಣುವಿಲೋಲ ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ ಕಾಳಿಯ ಮರ್ದನ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಪವನ ನಾಮ ಗೋವಿಂದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ ನವನೀತ ಚೋರ ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ 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 ಕರುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ
ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ ಮಧುಸೂದನ ಮೋಹನ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ಮಧುಸೂದನ ಮೋಹನ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ಮಧುಸೂದನ ಮೋಹನ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ಮಧುಸೂದನ ಮೋಹನ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ನಟವರ ಲಾಲ ಗಿರಿಧರ ಬಾಲ ನಟವರ ಲಾಲ ಗಿರಿಧರ ಲೋಲ ಕರುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ ಕರುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ ದಾಮೋದರ ವಿಠಲ ದಾಮೋದರ ವಿಠಲ ಕೃಪಾಕರ ಮಾಧವ ಕೃಪಾಕರ ಮಾಧವ ದಾಮೋದರ ವಿಠಲ ದಾಮೋದರ ವಿಠಲ ಕೃಪಾಕರ ಮಾಧವ ಕೃಪಾಕರ ಮಾಧವ ಅಭಯ ಪ್ರದಾ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾ ಅಭಯ ಪ್ರದ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದ ಕರುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ ಕರುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಳೀಧರ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಗೋಪಾಲನ ಗೋವರ್ಧನೋದಾರ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಸಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂದ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಸಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂದ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎನ್ನು ನೋಡುವಾಸೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಬರಲಿ ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ನೋಡುವಾಸೆ ಬಂದಿದಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಬರಲಿ ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎನ್ನು ನೋಡುವಾಸೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಜನುಮ ಬರಲಿ ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ನೋಡುವಾಸೆ ಬಂದಿದಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಬರಲಿ ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ನೋಡಿ ಜೀವ ಕುಣಿಯಿತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಶಿರವು ಭಾಗಿತಮ್ಮ ಅಭಯ ಸಜೀವ ಕುಣಿದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಶಿರವು ಭಾಗಿದಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಸಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂದ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಎಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಸಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಆಡೋ ಆಸೆ ನನಗೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಎಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಡೋ ಆಸೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದಮ್ಮ ಎಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಸಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಆಡೋ ಆಸೆ ನನಗೆ ಬಂದಿತಮ್ಮ ಎಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಡೋ ಆಸೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದಮ್ಮ ರತ್ನದಂತ ಮಾತುಗಳ
ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡಿಸಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ರಾಗ ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಆಡಿಸಮ್ಮ ರತ್ನದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡಿಸಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ರಾಗ ಭಾವ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಆಡಿಸಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಸಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಎಂದ ಅಂದ ಎಂದ ಜನ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಓಡ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನದಮ್ಮ ಬೇಗ ಬಂದು ನೆನೆಸು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರದಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಓಡು ಮನಸ್ಸು ನನ್ನದಮ್ಮ ಬೇಗ ಬಂದು ನೆಲೆಸು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಓಡ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನದಮ್ಮ ಬೇಗ ಬಂದು ನೆನೆಸು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರದಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಓಡು ಮನಸ್ಸು ನನ್ನದಮ್ಮ ಬೇಗ ಬಂದು ನೆಲೆಸು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳೆ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ವೀಣೆ ತಂತಿ ಮಾಡಿ ನುಡಿಸು ಸಾರದಮ್ಮ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ವೀಣೆ ತಂದೆ ಮಾಡಿ ನುಡಿಸು ಶಾರದಮ್ಮ ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಸಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಅಂದ ಎಂದ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ನನಗೆ ಸಾಲದಮ್ಮ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನದೇ ಸ್ತುತಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಅನುದಿನವೋ ಭಕ್ತರೋ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಇರುವರು ಅನುದಿನವೂ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿರುವರು ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನದೇ ಸ್ತುತಿ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಅನುದಿನವೋ ಭಕ್ತರೋ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಇರುವರು ಅನುದಿನವೂ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿರುವರು ಗಜಮುಖದ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಗಜಮುಖದ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಗಜಮುಖದ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಗಜಮುಖದ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕಾಪಾಡು ಕರುಣಾಲೋ ವಿಘ್ನನಾಶಕ ಕಾಪಾಡು ಕರುಣಾಳು ವಿಘ್ನನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಅನುದಿನವೂ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿರುವರು ಅನುದಿನವೂ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿರುವರು ಶರವೋ ಜೀವಾಲಯದ ತೆಂಗೊದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಶರವೋ ಶಿವಾಲಯದ ತೆಂಗು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಮಹಾಗಣೇಶ ಅವತರಿಸಿದಲ್ಲೇ ದಿವ್ಯ ಮಹಾಗಣೇಶ ಅವತರಿಸಿದನಲ್ಲೇ ಶರವೋ ಶಿವಾಲಯದ ತೆಂಗೊದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಶರವೋ ಶಿವಾಲಯದ ತೆಂಗು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಮಹಾಗಣೇಶ ಅವತರಿಸಿದಲ್ಲೇ ದಿವ್ಯ ಮಹಾಗಣೇಶ ಅವತರಿಸಿದನಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯವೋ ಎಡಬಿಡದೆ ನಾವು ವಂದಿಪೆ ನಿತ್ಯವೂ ಎಡಬಿಡದೆ ನಾವು ವಂದಿಪೆ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವ ಪರಿಪಾಲಿಸೋ ಪರಿಪಾಲಿಸೋ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಅನುದಿನವೋ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿರುವರು ಅನುದಿನವೂ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿರುವರು ಪುಣ್ಯ
ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದವೇ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಭಕ್ತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಭಕ್ತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದವೇ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದವೇ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಭಕ್ತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಭಕ್ತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯದ ಮೋದಿ ತೋರೋ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಸತ್ಯದ ಮೋದಿ ತೋರೋ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯ ರಾತ್ರೇತಂ ಪೂಜಿತ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ರಾತ್ರೇತಂ ಪೂಜಿತ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಅನುದಿನವೋ ಭಕ್ತರೋ ನಿನ್ನ ನಂಬಿರುವರೋ ಅನುದಿನವೋ ಭಕ್ತರೋ ನಿನ್ನ ನಂಬಿರುವರೋ ಅನುದಿನವೋ ಭಕ್ತರೋ ನಿನ್ನ ನಂಬಿರುವರೋ ಅನುದಿನವೋ ಭಕ್ತರೋ ನಿನ್ನ ನಂಬಿರುವರೋ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ Hello. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದೆಜ್ಜೆಯ ನೀಗುತ್ತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನೀಗುತ್ತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಮಾರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಮನವ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ಮಾರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಮನವ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ಕನಕ ಕೋಟಿ ತೇಜದೆ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬಾರೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತಿತಗಲದಿ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೊಳು ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೊಳು ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧುವ ಜನರ ಚಿತ್ತಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಗೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಗನಗೈಯಾದಿರುವ
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹದ ಮೂಜಿನೇ ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳದ ಸದಸ್ಯರನಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಿತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿನ ಶೇಖರ್ ಗೌಡ AS ಮೇರೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡದು ಅಕ್ಲೇನ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಗೋಳಿತೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಭಜನೆ ಇನಿ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯರೇ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪದ ಕೊರದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ದೇವಿಯರು ಕರುಣಿಸಾಡು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವಿಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೇಲೆ ತಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡೊಂದು ಶೇಖರಗೌಡ ಅನಿಲ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಿತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಚಾಲಕರೇ ಎರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಸಪ್ತಾಹದ ಮೂಜಿನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಡು ಮಾತಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಬತ್ತು ಕುಲೋದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋದು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಐರಾದು ಮಾತೆಲ್ಲ ರೈತ ದೂರ ದೂರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ತೋಜುಂಡು ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದುಕೊಳ್ಳೆ ಭಾಗವತರೆಗಳ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಕಥೆನ ಪಂಡ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಅರ್ಪುಂಡು ಪರವೂರುದು ನಂಗೋಸ್ಕರವಾದ ಆರು ಬೈದೇರು ದೇವರನ್ನ ಕಥೆನ ಪುರ ನಂಗೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಲೊಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈತಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ದೂರ ದೂರ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ
ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಏದೋ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತದ ಹೆಂಗೆ 42 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 41 ವರ್ಷ ಎಂಜ ಮುಗಿದು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಏತು ವರ್ಷ ಯಾನ ಬದುಕುವೆ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತನಾದ ಸಮಯ ಧರ್ಮುಡು ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕೊಡು ಒಂದು ಅಂಚ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬದುಕೊಡು ಅಂಡ ದೇವರನ್ನ ವಿಚಾರ ತೆರೆಯೊಂದು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಜೀವನ ಮಂಟೊಂದು ಪೋಯ ಅಂದಣ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪನೆ ಪುರ ದೇವರ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ನಾತ್ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಎಡ್ಡಿಡುಪ್ಪಗ ಅಂದ ಎಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಜನ್ಮೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಜನ್ಮ ಹಾಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಸಂಘಟಕರು ಸುರುಗೆ ಪಂತೇರು ಬೆಣ್ಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಆಯ್ನಾತ್ ಇನ್ನೇ ಕೊರೋಣ ಅವಿನ ಪೂರ ಶುದ್ಧ ಮಂಟದು ಆ ರೀತಿ ಬೋಡ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ರೂಪುರೇಷನ ಪೂರ ನಂಗೆ ಕೊರಲಿ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತವು ಬಯ್ಯದ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಕೃಷ್ಣದೇವನ ಜನ್ಮೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಂಟುಂದುಲ್ಲ ನೆರಗೇರದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಂಡ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತಲ್ಲ ತೊಂಬಲೆ ಪೌರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಲ್ಲ ಆಪುಜ್ಜಿ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗೆ ಆಪುನ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸೇರುಗ ಮದುವೆ ಆವಂದೇವ್ ಪುರಕ್ಲೆಗ್ ಮದುವೆದ ಭಾಗ್ಯ ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಸಂಸಾರಡು ಕೆಲವು ತಾಪತ್ರಯ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಪಂಡೆರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪೂರ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಉಂಡುಂದಂಡಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಶಾಂತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಸುಖಶಾಂತಿ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಭಾಗವತರ ಬನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕುಂತು ಆರೆಗ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರುಗ
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಯಿತೋ ಯಸ್ಸುರೈರಪಿ ಸರ್ವವಿಘ್ನಚ್ಛಿದೇ ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ದೌರ್ಭಿರ್ಯುಕ್ತಾ ಚತುರ್ಭಿಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಮಯೀಮಕ್ಷಮಾಲಾಂ ದಧಾನಾ ಹಸ್ತೇನೈಕೇನ ಪದ್ಮಂ ಸಿತಮಪಿ ಚ ಶುಕಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಪರೇಣ ಭಾಸಾ ಕುಂದೇಂದು ಶಂಖ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭಾ ಭಾಸಮಾನಾ ಸಮಾನಾ ಸಾ ಮೇ ವಾಗ್ದೇವತೇಯಂ ನಿವಸತು ವದನೆ ಸರ್ವದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ. ಸಾ ಮೇ ವಾಗ್ದೇವತೇಯಂ ನಿವಸತು ವದನೆ ಸರ್ವದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ. ಯೋऽन्तಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲಶಕ್ತಿಧರಸ್ವಧಾಮ್ನಾ ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹಸ್ತಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಲಂಬೋದರಂ ಪರಮಸುಂದರಮೇಕದಂತಂ ರಕ್ತಾಂಬರಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಉದ್ಯದ್ದಿವಾಕರಕರೋಜ್ವಲಕಾಯಕಾಂತಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ಸಕಲವಿಘ್ನಹರಂ ನಮಾಮಿ. ತ್ವಾಂ ವಿಘ್ನದರನೇತಿ ಚ ಸುಂದರೇತಿ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೇತಿ ಸುಖದೇತಿ ಫಲಪ್ರದೇತಿ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೇತ್ಯಘಹರೇತಿ ಚ ಯೇ ಸ್ತುವಂತಿ ತೇಭ್ಯೋ ಗಣೇಶವರದೋ ಭವ ನಿತ್ಯಮೇವ. ತೇಭ್ಯೋ ಗಣೇಶವರದೋ ಭವ ನಿತ್ಯಮೇವ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಸರೋಜ ಮಧ್ಯವಿರಸಚ್ಛಿತಾಂಶುಪೀಠಸ್ಥಿತಂ ಸ್ಫೂರ್ಜತ್ ಸೂರ್ಯತನುಂಬರಾಭಯಕರಂ ಕರ್ಪೂರಕುಂದೋಜ್ವಲಂ ಶ್ವೇತಸ್ರಗ್ವಸನಾನುಲೇಪನಯುತಂ ವಿದ್ಯುದ್ರುಚಾ ಕಾಂತಯಾ ಸಂಸೃಷ್ಟಾರ್ಧತನುಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ವಂದೇ ಗುರುಂ ಸಾದರಂ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತ್ಯಾದಿಹೇತವೇ ತಾಪತ್ರಯ ವಿನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ವಯಂ ನಮಃ. ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಧಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಯಂ ಪ್ರವ್ರಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹ ಕಾತರ ಆಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ತರವೋಭಿನೇದುಃ ತಂ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಯಂ ಮುನಿಮಾನತೋಸ್ಮಿ. ಯಸ್ವಾನುಭಾವಮಖಿಲಶ್ರುತಿಸಾರಮೇಕಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದೀಪಮತಿತಿತೀರ್ಷತಾಂ ತಮೋಂಧಂ ಸಂಸಾರಿಣಾಂ ಕರುಣಯಾಹ ಪುರಾಣಗುಹ್ಯಂ ತಂ ವ್ಯಾಸಸೂನುಪಯಾಮಿ ಗುರುಂ ಮುನೀನಾಂ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ತಯತೋನ್ಮಯಾದಿತರತಶ್ಚಾರ್ಥೇಷ್ವಭಿಜ್ಞಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಾಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ಸೂರಯಃ. ತೇಜೋ ವಾರಿಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಧರ್ಮ ಪ್ರೋಜ್ಜಿತಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮೋ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಮತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ ಕಿಂ ವಾ ಪರೈರೀಶ್ವರಃ ಸದ್ಯೋ ಹೃದ್ಯವರುಧ್ಯತೆ ಕೃತಿಭಿಃ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್. ನಿಗಮಕಲ್ಪತರೋರ್ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಸುಖಮುಖಾದಮೃತದ್ರವ ಸಂಯುತಂ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಮಾಲಯಂ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾಃ ಭುವಿ ಭಾವುಕಾಃ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ
ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕಾರಿಣೆ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಾಯ ಗುರವೇ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೆ ನಮಃ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜಮಾಲಿನೆ ನಮಃ ಪಂಕಜನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಘಜೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾರದ ಪರಾಶರ ಪುಂಡರೀಕ ವ್ಯಾಸಾಂಬರೀಷ ಶುಕ ಶೌನಕ ಭೀಷ್ಮದಾಲ್ಭ್ಯಾನ್ ರುಕ್ಮಾಂಗದಾರ್ಜುನ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಭೀಷಣಾದೀನ್ ಪುಣ್ಯಾನಿಮಾನ್ ಪರಮ ಭಾಗವತಾಂ ನಮಾಮಿ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಮಾತೆಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದಾಮೋದರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ ಮುಕುಂದ ವಿಷ್ಣೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದಾಮೋದರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ ಮುಕುಂದ ವಿಷ್ಣೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದಾಮೋದರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ ಮುಕುಂದ ವಿಷ್ಣೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ. ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ. ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ. ಭಗವಂತನಾದ ಸಕಲ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಮನಸ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯ 3ನೇ ದಿವಸದ ಕಥಾ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ನುಡಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಯಥಾಮತಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಾಯಿತು, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆಗಿದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮೊಳಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ತತ್ವಗಳಿದೆ, ಆ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ತತ್ವ ಯಾವುದು? ಭಗವತ್ ತತ್ವ, ಭಗವಂತನೆಂಬ ತತ್ವ, 25ನೇ ತತ್ವ. ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಭಗವಂತನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಶರೀರದ ಯಾವ ಅಂಗಗಳು, ಯಾವ ಅವಯವಗಳು, ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ
ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಲಶ, ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ನಿರಾಕಾರನಾದ, ನಿರ್ಗುಣನಾದ, ಸಮಸ್ತ ಭೂತಾಂತರಾತ್ಮನಾದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ವರುಣನ ಮಗನಾದಂತಹ ಭೃಗುವಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಭೃಗು ತನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಭಗವಂತನ ಯಾರು, ಅವಾಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ವರುಣ. ಹಾಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ. ಸುರುವಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಅನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ ಅನ್ನಾದ್ಯೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಅನ್ನೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಯಾವುದು? ಅನ್ನ ಅಲ್ವಾ? ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಹಾರ. ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬದುಕಬಹುದು? ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ, ಹೆಚ್ಚಾದರೆ 10 ದಿವಸ ಅಲ್ವಾ? ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಜೀವವೇ ಹೊರಟೋದೀತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಾದಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನ್ನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ. ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸುರುವಿಗೆ ಅನ್ನಮಯವಾದ ಕೋಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವ ಕಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪುನಃ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ, ತಂದೆಯ ಮಾತಿನಂತೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಗಾಳಿ, ಆ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಲೇ ನಾವು ಬದುಕುವುದು, ಅದುವೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು. ಸರಿ, ಅದರಿಂದಲೂ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಶುರುವಿಗೆ ಅನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಪುನಃ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲದರ ಅರಿವು ಏನುಂಟೋ ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು? ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಆದರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಮನಸ್ಸೇ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸೇ ಭಗವಂತ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಆದರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿದಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಆದರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗದೆ ಕೊನೆಗೆ ಪುನಃ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ತನ್ನ ಅಂತರಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಅಂತರಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆನಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆನಂದ ಅಂದರೆ ರೋಮಾಂಚನ. ಆ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಶಯವೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಶಗಳುಂಟು. ಒಂದು ಅನ್ನಮಯವಾದ ಕೋಶ, ಹೊರಗಿನ ಕೋಶ, ಅದು ಅನ್ನಮಯವಾದ ಕೋಶ. ಅನ್ನ ಒಂದು ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಿ ಪುನಃ 1, 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಹಾಗೆ ಊಟ ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಗ ಕ್ಷೀಣ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಸೊರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬಾಹ್ಯಮಯವಾದ ಯಾವ ಆವರಣಗಳುಂಟೋ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೀಭೂತವಾದ ಈ ಕಾಯ, ಈ ಶರೀರ ಏನುಂಟೋ, ಇದು ಅನ್ನಮಯವಾದ ಕೋಶ. ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ, ಅದರೊಳಗೆ ಮನೋಮಯವಾದ ಕೋಶ, ಅದರೊಳಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯವಾದ ಕೋಶ, ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಿರುವುದು ಆನಂದಮಯವಾದ ಕೋಶ. ಪಂಚಕೋಶಾಂತರ ಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಪಂಚಕೋಶಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ. ಆ ಪಂಚಕೋಶರದ ಒಳಗೆ ಇರುವುದು ಆನಂದ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನೋ ವೇದದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಆನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ಆನಂದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥದ್ದು?
ಯಾರೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಾರದಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೋ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೋ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಸಂತೋಷ ಆಗು. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಿಂದ ಕಳಕೊಂಡ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಉಂಟಾಗುವುದು ಯಾವುದು? ಸಂತೋಷ. ಅದು ಸಮ್ಯಕ್ ತೋಷ. ನೀವೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನನಗಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು, ನಾನೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಲಾಟರಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಲಾಟರಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ. ಆಗೇನಾಗ್ತಾರೆ? ಸಂತೋಷ, ಸಮ್ಯಕ್ ತೋಷ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುವ ವಿಕಾರ. ಅದು ಸಂತಾನವೇ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಸಂತೋಷ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇದು ಶಾಶ್ವತವ ಅಂತೇಳಿ. ಶಾಶ್ವತವ? ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಳಿವುಂಟು. ನೀವೊಂದು ಹಣ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದ, ಲಾಟ್ರಿ ಮುಗಿಸಿತು, ಪುನಃ ಮರುದಿವಸ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯವೋ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಉಳಿತದ? ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ರು ಬಂದರೆ, ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಇದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅದಾಗುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಿಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಸಂತೋಷ ಮುಂದೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸಮ್ಯಕ್ ತೋಷ, ಸಂತುಷ್ಟಿ, ತುಷ್ಟಿ. ಆದರೆ ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೆ ನಿಮಗಾಗುವುದು ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆನಂದ. ಆ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತನೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ, ಸಂತಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ, ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ ಏನುಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ. ಭಗವಂತನೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಣ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಿರುವಂತಹ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತನಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಭಗವಂತ. ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಬೇಡ. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡು. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿರಬಾರದು, ಸದಾಕಾಲ ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನೀನೊಬ್ಬ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಬೇಡ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮೊಳಗಾದರೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ರೋಮಾಂಚನ ಅದು ಭಕ್ತಿ. ಆ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ ಆ ಸಮಂತಾತ್ ನಂದಯತಿ ಇತಿ ಆನಂದ. ಆನಂದರ ಆ ಶಬ್ದವೇ ಆಗುಂಟು. ಆ ಸಮಂತಾತ್, ಪಾದ ಅಂಗುಷ್ಟದಿಂದ ತೊಡಗಿ ನೆತ್ತಿಯ ತನಕ ಸರ್ವಾವಯವೂ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿ, ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿ, ಕಂಠ ಗದ್ಗದವಾಗಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ. ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಬಾಷ್ಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಷ್ಪ ಬರುವುದು, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವುದು. ಆ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಯಾವ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಸಂತುಷ್ಟಿ ಹೌದು, ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆನಂದ. ಆ ಆನಂದ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಮಠ, ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆತು ಹೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ರಾಜರು, ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಹುಚ್ಚರೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ದೇಹದ ಅಲಂಕಾರ ಬೇಡ, ತಲೆ
ಕೂದಲು ಕೆದರಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಚುವುದು ಬೇಡ, ಹಣೆಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೊಟ್ಟು ಹಾಕುವುದು ಬೇಡ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಸ್ತ್ರ ಸುತ್ತುವುದು ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಇದು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಾಗ ಹುಚ್ಚರು, ಆದರೆ ಅವರೊಳಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಾಯಂಭುವ ಮನು ಮತ್ತು ಶತರೂಪ. ಯಾರವರು? ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾದ ಸ್ವಾಯಂಭುವ ಮತ್ತು ಶತರೂಪ ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಾನಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಗವಂತ ಇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಪುರುಷ ರೂಪವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ, ಶತರೂಪ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಭುವ, ಆ ರೀತಿ ಆ ಎರಡು ಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಾನಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಅವ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅವ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂಭವ ಮನುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ಸಂಸಾರ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ಹೊರಟದ್ದು. ತನ್ನ ಮಗನಾದಂತಹ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಇನ್ನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದರೆ ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಂತಾನ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕುವಂತೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಆಗಾಗ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಆದಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಷದರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನೆಯ ಅರಮನೆಗೆ. ಬಂದು ಈ ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈ ಪ್ರಿಯವ್ರತನಿಗೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದಾಯಿತು ಪುಣ್ಯದಿಂದ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಪ್ರಿಯವ್ರತನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ಪ್ರಿಯವ್ರತ, ನೀನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ನೀನು ಸಂಸಾರ ಎನ್ನುವುದು ನಿಸ್ಸಾರ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ಯಾ. ಆದರೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಆಶ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಆಶ್ರಮ ಅದು. ಆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿದಾಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಅದು ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಆಶ್ರಮವೇ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ತಾನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತನಾಗದೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಲೋಕ ಏನಾದೀತು ಮುಂದೆ. ನಾವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತುಂಟ? ದರುವೀಪಾಕ ರಸದಾಗಿ. ಒಂದು ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಟನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಸೌಟಿಗೆ ಅದು ಪಾಯಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಯಸವನ್ನು ಮಿಶ್ರಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಯಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸೌಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಇಡಿಬಿಡಿ 1 ವಾರ ಆ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸೌಟಿಗೆ ಪಾಯಸದ ರುಚಿಯೋ, ಆ ಪಾಯಸದ ಬಿಸಿಯೋ, ಆ ಪಾಯಸದ ಪರಿಮಳವೋ, ಆ ಪಾಯಸದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೌಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಯಸದ ಒಳಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾವು ಹಾಗೆ ಪಾಯಸದ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ ಸೌಟಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದರುವೀಪಾಕ ರಸ ಅಂತ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಒಳಗೆ ಏನು ಘಟನೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಸಂತೋಷ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ದುಃಖ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧರ ಜನರಿರ್ತಾರೆ, ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇರ್ತಾರೆ, ವಿರೋಧ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅನುಕೂಲದಂತೆ ನಟಿಸಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದಿರು, ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಪುತ್ರರು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ. ಈ ಪರಿವಾರ ಇದು ಪಾಯಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಏನು ಗೇರು ಬೀಜ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಮತ್ತೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಮಳ ವಸ್ತು, ಬೆಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಲು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಸೌಟು. ಆ ಸೌಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸೌಟು. ಆದರೆ ಸೌಟಿನ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬಾರದು. ಹೇಗಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ. ಇಂದು ಸುಖ ಇದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆ, ದುಃಖ ಇದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು, ಅವನ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಕಡಿದು ಹೋಯ್ತಲ್ವ. ಹಾಗೆ ತಾನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿರಕ್ತನಂತೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಂಸಾರ ಎನ್ನುವುದು ನಿನಗೆ ಯಾವ ದೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಂಸಾರಿ ಆಗಬೇಕು, ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಯಂಭವನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ, ಇದು ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾನು ಸಂಸಾರಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಮಗಳಾದ ಬರಿಶಿಷ್ಮತಿ ಎಂಬ ಕನ್ನಿಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ. ಬರಿಶಿಷ್ಮತಿ ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಿಕೆಯನ್ನ. ಆ ಬರಿಶಿಷ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ದೀಧ್ರ ಒಟ್ಟು 10 ಮಕ್ಕಳು. ಆಗ್ದೀಧ್ರ, ಯಜ್ಞಜಿಹ್ವ, ಯಜ್ಞಬಾಹು, ಮಹಾವೀರ, ಹಿರಣ್ಯರೇತಸ, ಘೃತಪೃಷ್ಠ, ಸವನ, ಮೇಧಾತಿಥಿ, ವೀಚಹೋತ್ರ ಮತ್ತು ಕವಿ ಎನ್ನುವ ಒಟ್ಟು 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಊರ್ಜಸ್ವತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕನ್ನಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಈ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ, ಸವನ ಮತ್ತು ಕವಿ ಎನ್ನುವ 3 ಜನರು ವಿರಾಗಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿರಕ್ತರಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಮದುವೆಯೂ ಬೇಡ, ರಾಜ್ಯವೂ ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ, ಉಳಿದ 7 ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಡದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ, ತಾಮಸ ಮತ್ತು ರೈವತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಮನ್ವಂತರದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮಹಾರಾಜ ತಾನು ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರದ ಒಳಗೆ ವಿರಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಸದಾ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನವನ್ನ 11 ಅರ್ಬುದ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಕಾಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ತಾನು ಅರಸನಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳೂ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದ್ದುವಂತೆ. ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಅವನೊಳಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಸೂರ್ಯ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತವನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟು ಈ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ತಾನು 7 ಬಾರಿ ತನ್ನ ಸ್ವರ್ಣಮಯವಾದ ಸಿದ್ಧಿಯುತವಾದ ರಥವನ್ನು ಏರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು 7 ಸಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ರಥದ ಚಕ್ರ ಹೋದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಗೆರೆಗಳೇನುಂಟೋ ಆ ಗೆರೆಗಳಿಂದ ಅದು 7 ವಿಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಭೂಮಂಡಲ 7 ವಿಭಾಗ, 7 ತುಂಡುಗಳಾಗ್ತದೆ. ಆ 7 ತುಂಡುಗಳೇ ಯಾವುದು? 7 ದ್ವೀಪಗಳು, ಸಪ್ತದ್ವೀಪ. ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 7 ದ್ವೀಪ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು?
ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, 7 ಸಮುದ್ರ ಉಂಟಂತೆ. ಈ ದ್ವೀಪಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಸಮುದ್ರಗಳಾಗ್ತವೆ ಆ ಗೆರೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು. ಆ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ನಾವಿರುವ ದ್ವೀಪ ಯಾವುದು? ನಾವೀಗ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಈ ದ್ವೀಪ ಯಾವುದು? ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ. ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಳಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಭಾರತ. ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ದ್ವೀಪ. ಆ ದ್ವೀಪ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದೆ. ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪೆ ಭಾರತ ವರ್ಷೆ ಭರತ ಖಂಡೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊರಗಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದು ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು. ನಾವಿರುವುದು ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ. ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ, ಪ್ಲಕ್ಷ, ಶಾಲ್ಮಲಿ, ಕುಶ, ಕ್ರೌಂಚ, ಶಾಖ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಕರ, ಈ ರೀತಿ 7 ದ್ವೀಪಗಳು. 7 ಸಮುದ್ರಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಉಪ್ಪಿನ ಸಮುದ್ರ, ಕಬ್ಬಿನ ರಸದ ಸಮುದ್ರ, ಮದ್ಯರಸದ ಸಮುದ್ರ. ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಬರ್ಬೋದು, ಮದ್ಯರಸದ್ದೇ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸುರಾ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಸರಿ. ಮದ್ಯರಸ, ತುಪ್ಪದ ಸಮುದ್ರ, ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ, ಮೊಸರಿನ ಸಮುದ್ರ, ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು 7 ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸಮುದ್ರಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೆ. ಈ 7 ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ತನ್ನ 7 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಧಿಪರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ್ನೇದ್ರ ಜಿಗ್ಮ ಜಿಹ್ವಾ ಯಜ್ಞಬಾಹು ಹಿರಣ್ಯರೇತಸ ಘೃತಪೃಷ್ಠ ಮೇಧಾತಿಥಿ ವೀತಿಹೋತ್ರರೆಂಬ 7 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದವಳು ಊರ್ಜಸ್ವತಿ ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಿಕೆಯನ್ನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ಮಗಳು, ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಹೆಂಡತಿ. ಊರ್ಜಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಕನ್ನಿಕೆ ದೇವಯಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೇವಯಾನಿಯ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಶುಕ್ರ ಕನ್ಯೆ ಇರಲಿ. ಆ ರೀತಿ 7 ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಹಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ವಹಿಸಿ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ತಪೋನಿಷ್ಠನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲ್ವ. ನಾವಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯುತನಾದಂತಹ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವ ಅಷ್ಟು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಏನು ವಿಚಾರಗಳುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಮನುಸಗುಂಬರ ಬದ್ಧಮಿಮಂ ಪಶ್ಚಾದನು ಜೀವಾಥ ಸರ್ವೇ, ಇದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಈ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಏನು ಕೀರ್ತಿಗಳುಂಟೋ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಯಾವ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ದೇವತಾರಾಧನೆ, ದೈವಾರಾಧನೆ, ಆದರ ಆತಿಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ಏನುಂಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಬಾರದಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲಿಸಿ ಆಯಿತು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೋ ಬೇಕಾದ ಪದವಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರಿನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಹೋದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶವವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅಂಥ ಕಾಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಈ ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಬೀಗದ ಕೈ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡ, ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವತಾ ಸ್ಮರಣೆಯೋ ಬೇಕಾದ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಷ್ಠಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಅವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಹಾಗೆ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಿದ್ದ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ 6 ದ್ವೀಪಗಳ ಅಧಿಪತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ದ್ವೀಪ ಯಾವುದು, ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ನಾವು. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದವ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ್ನೇಧ್ರ ಎನ್ನುವ ಹಿರಿಯ ಮಗ. ಅಂತಹ ಆಗ್ನೇಧ್ರನು ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಆಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ. ಆಗ್ನೇಧ್ರ ಸತ್ಪುತ್ರನನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂದರ ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಸತ್ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದೇ ಸತ್ಪ್ರಜೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪೂರ್ವಚಿತ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಅಪ್ಸರೆಯನ್ನ ತಪೋಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಇವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಆಯಿತು. ಆಗ್ನೇಧ್ರನಿಗೆ ಪೂರ್ವಚಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಆ ಪೂರ್ವಚಿತ್ತಿ ಇವನನ್ನ ವರಿಸ್ತಾಳೆ. ಯಾರನ್ನ? ಆಗ್ನೇಧ್ರನನ್ನು. ಹಾಗೆ ಆಗ್ನೇಧ್ರನಿಗೆ ಪೂರ್ವಚಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. 9 ಜನ: ನಾಭಿ, ಕಿಂಪುರುಷ, ಹರಿವರ್ಷ, ಇಲಾವೃತ, ರಮ್ಯಕ, ಹಿರಣ್ಮಯ, ಕುರು, ಭದ್ರಾಶ್ವ ಮತ್ತು ಕೇತುಮಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗೆ ಆ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವ ನಾಭಿ ಆಯಿತು. ಆಗ್ನೇಧ್ರನ ನಂತರ ನಾಭಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ನೇಧ್ರ ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾಭಿ ಪುನಃ ಪುತ್ರಕಾಮನೆಗಾಗಿ ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸತ್ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಸತ್ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿವಾಹ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರಜಾ ಸಂಪತ್ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂತಾನ ಪಡಿಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಪ್ರಜೆ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನಂತಹ ಮಗ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ನಾನೇ ನನ್ನ ಅಂಶಾವತಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ನಾಭಿಗೆ ಮೇರುದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕನ್ನಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ನಾಭಿಗೆ ಮೇರುದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತನೇ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗನು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ವಜ್ರ, ಅಂಕುಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ ಶಾಂತಿ, ಸಮತೆ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮತೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಕ್ಷಣವಾಗಿ, ಸದೃಢವಾಗಿ, ತೇಜೋಪೂರ್ಣನಾಗಿ, ಯಶೋಪೂರ್ಣನಾಗಿ, ಬಲಯುತನಾಗಿ, ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿ, ಪರಾಕ್ರಮವಂತನಾಗಿ, ಶೌರ್ಯವಂತನಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಋಷಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಋಷಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೃಷಭ ಅಂತ ಆ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಋಷಭ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಅವನ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅದುವೇ ಕೆಲಸ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ವ ನಾನು, ದೇವಲೋಕ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಭೋಗ ಭೂಮಿಯದು, ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲ. ಕರ್ಮಭೂಮಿ ನಿಜವಾಗಿ ಭಾರತ ಈ ಭೂಮಂಡಲವೇ ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಂತೆ.
ಗಾಯಂತಿ ದೇವಾ ಕಿಲ ಗೀತಕಾನಿ ಧನ್ಯಾಸ್ತುತೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಭಾಗೇ. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಹೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯರೇ ನೀವು ಧನ್ಯರು. ಯಾಕೆ? ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಾಸ್ಪದ ಮಾರ್ಗಭೂತೆ ಭವಂತಿ ಭೂಯಃ ಪುರುಷಾಃ ಸುರತ್ವಾತ್. ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಗಂಗಾದಿ ಸಪ್ತ ತೀರ್ಥಗಳುಂಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಶಿ ಪ್ರಯಾಗಾದಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪುರುಷರೇ ನೀವು ಧನ್ಯರು. ಯಾಕೆ? ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಪುನಃ ಪುರುಷರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಋಷಭ ದೇವ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ, ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತಾನಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೃತಕವಾದ ತನ್ನ ತಪಪ್ರಭಾವದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಜನಾಭ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅಜನಾಭ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಋಷಭದೇವ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಇಂದ್ರನ ಮಗಳಾದ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಋಷಭದೇವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನ ಮಗಳಾದ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಋಷಭದೇವ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು? ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ 10-12 ಅಲ್ಲ, 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. 100 ಮಕ್ಕಳು. ಆ 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯವ ಭರತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭರತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲ ಅರಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭರತ ಆಳಿದ ಕಾರಣ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಭಾರತ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭರತ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲ ದಂಪತಿಗಳು ಯಾರು? ಸ್ವಯಂಭುವ ಶತರೂಪ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಅಂತಹ ಭರತ ಹಿರಿಯವನಾಗಿದ್ದ. ಇರಲಿ, ಆ ಋಷಭದೇವ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭರತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾನೆ. ಸರ್ವರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವರು ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಮಮತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿ ತಾನೂ ಅದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಋಷಭದೇವ, ಭರತನ ತಂದೆ. ಭರತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಋಷಭದೇವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನಾದಂತಹ ಭರತನಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನಿತ್ತು ತಾನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಚರಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ, ಸನ್ಯಾಸ. ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ನ್ಯಾಸ. ಇದು ವೈರಾಗ್ಯದ ಸನ್ಯಾಸ. ಇದು ರಾಜಸನ್ಯಾಸ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಂಟು. ವೈರಾಗ್ಯದ ಸನ್ಯಾಸ, ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸನ್ಯಾಸ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅವಧೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು ಅವಧೂತರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಧೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಬೀಳಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವಧೂತ. ಆ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನನ್ನ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿ
ಅವನಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ, ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸದಾಕಾಲ ದಿಗಂಬರರಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವರ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕೆದರಿತ್ತು, ತಲೆ ಬಾಚಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಉನ್ಮತ್ತರಂತೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕುರುಡರಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಅವರನ್ನು, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಣದ ಹಾಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೇಳದ ಹಾಗೆ, ಕಿವಿಡರಾಗೆ, ಪಿಶಾಚಿಗಳಾಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ತಿರುಗುವುದು, ಯಾವುದ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟರು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವುದ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದರೂ, ಯಾರು ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡಿದರೂ ಅವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚೇಕೆ ಮಲಮೂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಆದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ನೆನಪಿಸುವ ಕಾರಣ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಕಷ್ಮಲವೂ ಅದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಋಷಭದೇವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅರಸನಿಗೆ. ತಾನು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುವಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂದರೆ ಜ್ವಾಲೆ, ಅವರ ತಪೋಜ್ವಾಲೆ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಅದು ಭಸ್ಮವಾಗ್ತಾರೆ. ಋಷಭದೇವರ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಭರತ ಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆ. ಭರತ ಮಹಾರಾಜ ವಿಶ್ವರೂಪನ ಕನ್ಯೆಯಾದ ಪಂಚಜನಿ ಎನ್ನುವ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾನೆ. ವಿವಾಹ ಆಗಿ ಭರತ 1 ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. 1 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸುಮತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಭೃತು, ಸುದರ್ಶನ, ಆವರಣ, ಧೂಮ್ರಕೇತು ಎನ್ನುವ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಾನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಪುಲಹಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಾನು ವಿರಾಗಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಪುಲಹಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಗಂಡಕಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಪುಲಹಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸದಾಕಾಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಲಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೌಕಿಕ ಕಥೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ. ಆ ಪುಲಹಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ದಿವಸ ಗಂಡಕಿ ನದಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಾನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಭರತ ಮಹಾರಾಜ ಇಳಿದು ಸ್ನಾನ ಪೂರೈಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗಂಡಕಿ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಗಂಡಕಿ ನದಿಗೆ ಇಳಿದು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಾದಾಗ ಅದು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಜಿಂಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಈಚೆ ಬದಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬದಿಗೆ ಹಾರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಹಾರ್ತದೆ. ಹಾರುವಾಗ ಎಂತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಗರ್ಭ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಮರಿ ಅದು ಗರ್ಭ ತುಂಬಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಗಂಡಕಿ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಈ ಜಿಂಕೆ ಆಚೆ ಬದಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಸವವಾದ ಪ್ರಯಾಸವೂ ಆಯಿತು, ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಆಯಿತು. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಆ ಜಿಂಕೆ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. ತಾಯಿ ಜಿಂಕೆ, ಮರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಭರತ ಮಹಾರಾಜ ನೀರಿಗಿಳಿದು ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಾನು ತರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಹೋ ಬತಾಯಮ್ಮ ಹರಿಣ ಕುಣಕಃ
ಕೃಪಣ ಈಶ್ವರ ರಥಚರಣ ಪರಿಭ್ರಮಣ ರಜೇಣ ಸ್ವಗಣ ಸುಹೃದ್ಬಂಧುಭ್ಯ ಪರಿವರ್ಜಿತ. ಭಗವಂತನ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿ, ಈ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗೆ ತಾಯಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಯಾವುದು ಈ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿನ್ನು? ಇದು ಅನಾಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನನ್ನಂತಹ ರಾಜ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನಾಥರಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಬಯಸುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನನ್ನದು ಧರ್ಮವೇ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನನ್ನನ್ನೇ ತಂದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ತಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಬಂಧು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಾಕಬೇಕು, ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹ ಉಂಟಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಾನು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ, ತಾನು ಮಲಗುವಾಗ, ತಾನು ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯನ್ನು ತಾನು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಜಪ ಮಾಡುವುದು. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಾಗ ಅದು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಉಂಟೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ತಾನು ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಕಾಣೆ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲೆದು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದಲ್ಲಿಯೂ ಗಿಡದಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಸುತ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಆರಿಸಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಕಂಡನೋ, ಆ ಭಗವಂತನ ನೆನಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಭರತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ. ಅಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಇದ್ದಾಗಿರ್ತದ, ಮರಣ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಭರತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ. ತಾನು ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯನ್ನೇ ನೆನೆಸಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಿನ ಜನ್ಮ ಯಾವುದು? ಅದುವೇ. ಸಾಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೆನಪಿರ್ತದೋ, ಯಾವುದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇರ್ತದೋ ಅದುವೇ ಜನ್ಮ, ಅದುವೇ ಫಲ ನಮಗೆ ಬಂದು ಒದಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಿಂಕೆಯಾಗಿಯೇ ಹುಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪು ಹಾಗೆ ಇತ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯ ಫಲದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ, ಅದರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಮರೆಯದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಮೋಹಪಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆತು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ಹಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಮೋಹ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಗಳಿಸಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಮಾಡಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಣಗಿದ ಬಿದ್ದ ಎಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಕೊನೆಗೆ ಪುಲಹಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಅರ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಜಿಂಕೆಗೆ. ಭರತನು ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ. ಆವಾಗ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಆಂಗೀರಸ ಗೋತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಆಂಗೀರಸ ಗೋತ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ 2 ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುರುವಿನ ಮಡದಿಯಲ್ಲಿ 9 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 2ನೇ ಮಡದಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳಂತೆ. ಆ 2 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭರತ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಭರತ. ಆ ರೀತಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಈ ಭರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗಿರಸ ಗೋತ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ 2ನೇ ಮಡದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಇವನಿಗೆ ಜಿಂಕೆ ಜನ್ಮದ ನೆನಪು ಇತ್ತು, ಹಿಂದಿನ ರಾಜನ ಜನ್ಮದ ನೆನಪೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಕೂಡ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅವನಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಆ ಆನಂದದ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವುದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತವನಿದ್ದ. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಮಕರಣ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಯಾಕೆ? ತನ್ನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡು ಅವನನ್ನ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರವೂ ಬೇಡ, ಯಾವ ತಂತ್ರವೂ ಬೇಡ, ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ನಿಜವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಇರುವುದು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಶುದ್ಧಯೇ ಕರ್ಮ ನತು ವಸ್ತು ಉಪಲಬ್ಧಯೇ.
ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಿರಲಿ, ಹೋಮ ಪೂಜೆಗಳಿರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವುದು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಲದು, ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಲು, ಸುರುವಿನ ಮೆಟ್ಟಲು, ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಲು ಏರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ. ಧ್ಯಾನ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲು ಏರಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಐಕ್ಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗ ಪುನಃ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಮೆಟ್ಟಲು ಪೂಜೆ ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಆರಾಧನೆ ಬೇಡ, ಹೋಮ ಬೇಡ, ಭಜನೆ ಬೇಡ, ಜಪವೂ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆಗಿದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಭರತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿ ಆದ ಕಾರಣ ಇವನಿಗೆ ಉಪನಯನವೂ ಬೇಡ, ಜಾತಕರ್ಮ ಬೇಡ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಊಟ ಬೇಡ. ಆದರೂ ಶರೀರ ಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೋ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೋ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಳನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದಂತೆ. ಅದು ಹಳಸಿದರೂ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅನ್ನ ಬೇಯದಿದ್ದರೂ ಆಗ್ತದೆ, ತರಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಧೂಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಯಾವುದು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದವನಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಭರತನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮೇಲೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವನೆ ಒಡಮೂಡ್ತದೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆಲ್ಲ ಅವನ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಇವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳೇನಾದ್ರು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಆ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಮಾತ್ರ. ತನ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಯಾರನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸಿದ ಒಂದು ಹಂದಿ ಬಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು, ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗದ್ದೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೂತುಗೊಳಿಸಿದರಂತೆ. ಯಾರು? ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾನು ತನ್ನ ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವನಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಳ್ಳರ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಅವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಭದ್ರಕಾಳಿಗೆ ಒಂದು ನರಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದರೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮಾಯಾವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನರಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಭದ್ರಕಾಳಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾದ ನರ ಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕು. ಈ ಜಡಭರತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಜಡಭರತ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ಭರತನ ಬರೀ ಜಡನಾಗಿದ್ದ, ಬಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಾಗ ಈ ಗದ್ದೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಲ್ವ ಅವ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮೊದಲು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ತಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಬಲಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ ಅರ್ಧ ದಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿದಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಆಯುಷ್ಯ ಇತ್ತು. ಆಯ್ತು, ಅವ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಅಂತ ಪುನಃ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವ ಸಿಕ್ಕಿದ. ಅವನು ಹೋದರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇವ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಇವ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಗದ್ದೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಇವನನ್ನೇ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಸೆಯೂ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಯಾರವನನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೂಕಿ ಹಾಕಿದರೂ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವವನಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಟುಕರವನನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಕಾಳಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಇವನನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು, ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ತಿಲಕವನ್ನಿಡ್ತಾರೆ, ಡೋಲಿನ ಶಬ್ದ, ಜಾಗಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಶಬ್ದವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಎತ್ತುವಂತಹ ಕಾಲ. ಭದ್ರಕಾಳಿ ಸಹಿಸಿಯಾಳ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಒಡೆದು ಬಂದು ಈ
ಭರತನನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಕಟುಕರ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ತಾನು ಕುಡಿದು ಅವರ ರುಂಡವನ್ನೇ ಚೆಂಡಾಟವನ್ನಾಗಿ ಆಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದಳಂತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭರತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭದ್ರಕಾಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭದ್ರಕಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಡೂ ಕೂಡ ಭದ್ರಕಾಳಿಯವಳು ಅವಳು ಘೋರಾವತಾರ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅವನ. ಒಂದು ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ಅವನಷ್ಟೇ ಹೊರಟು ಹೋದ ಅಂತ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ರಘುಗಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ. ಅವ ಯಾರದ್ದೋ ಮಹಾತ್ಮರ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗುವವ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಆಗುವಾಗ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಲ್ಲಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ. ಅದು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಕೆಲವು ಜನ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪಲ್ಲಂಕಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ರಂತೆ. ಹೊರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗದ್ದೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಾ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಎಂತಾದ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ತಾನು ಪಲ್ಲಂಕಿ ಅಂತ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಕೈಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ಹೆಗಲನ್ನಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಇರುವೆ ಕಂಡರೂ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸರಿತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ತನ್ನ ಶರೀರದ ಪರಿವೆ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಂಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ರಾಜ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಪರಿವೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಯಂತ್ರದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಪಲ್ಲಂಕಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಅಲುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಈ ಬಾಕಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ರು, ಇವ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅರಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಹೊರುವರಲ್ಲಿ, ಅಹ ಹೇ ಓಢಾರ ಸಾಧ್ವತಿ ಕ್ರಮತ ಕಿಮಿತಿ ವಿಷಮ ಮುಖ್ಯತೆ ಯಾನಮಿತಿ. ಹೇ ಓಢಾರ, ಹೇ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಹೊರುವವರೇ, ಯಾಕೆ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸರಿ ಹೊರಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗದರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾರಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಗದರಿಸ್ತಿ, ಈಗ ಹೊಸತಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಇದು ಅವಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಅಜ ಮಧುನೈವ ನಿಯುಕ್ತೋಪಿ ನ ಧೃತಂ ರಜತಿ, ಅವ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವ. ನಾನೇನ ಸಖ ಓಡು ಉಖವ ವಯಂ ಪಾರಜಾಮ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇ ಹೊರಲಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅರಸ ಈ ಭರತನನ್ನ ಹಂಗಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಪಲ್ಲಂಕಿ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ದ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ನಿನಗೆ ಭಾರಿ ಆಯಾಸ ಇರಬೇಕು, ನೀನು ಬಹಳ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದ, ಹಂಗಿಸುವುದು ನೀನು ಬಹಳ ಕ್ಷೀಣ ಅಲ್ವಾ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಿನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈತಾನೆ. ಬೈದರೂ ಬೈಗಳು ಇವನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬೈಗಳು ಇರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ. ಅವಂತಹ ಅವಧೂತರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬೈದರೂ ಯಾರು ಹೊಗಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕಳುವವರಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದರುವಿ ಪಾಕರಸ ಅಂತ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾವುದನ್ನು ತನಗೆ ತಾನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವ. ಬೈದರೂ ಅವ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಿಮಿದಮರೆ ತ್ವಂ ಜೀವನೃತೋ ಮಾಂ ಕದರ್ಥೀಕೃತ್ಯ ಭರ್ತೃಶಾಸನಂ ಅತಿಚರಸಿ ಪ್ರಮತ್ತಸ್ಯ ತತೆ ಕರೋಮಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಂ ದಂಡಪಾಣಿರಿವ. ನಿನಗೆ ಏನಿದು, ನಿನಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದೀಯಾ? ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ವಾ? ನಿನಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ದಂಡದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಜಡಭರತ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ್ದವ ಅಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಭಾರ ಎನ್ನುವುದು ಇರುವುದು ಹೊರುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಭಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಆ ಭಾರ ಇರುವುದು ಹೊರುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಹೊರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೊರುವವನಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗ ದಾರಿ ಇರುವುದದು ನಡೆಯುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಕ್ಷೀಣಾಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ವಾ, ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ವಾ, ನೀನು ಸತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಬದುಕಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ
ಸಾಯುವುದು ಬದುಕುವುದು ಇದು ಎರಡೂ ಇರುವುದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ನನಗೆ ಸಾವು ಒಂದೇ, ಬದುಕು ಒಂದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಶ್ವರವಾದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನೀನು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ನೀನು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರಘುಗಣ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗ್ತದೆ. ಅರೇ ಛೇ, ಇವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅವಧೂತ ಇರಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿ ಇರಬಹುದೇ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಯಾರೋ ಮಹಾ ಅವಧೂತನಿರಬೇಕು. ಯಾರು ನೀನು? ವೇಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ವಾ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಜನಿವಾರ ಉಂಟು ಅಂತ ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದೇ? ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮೆಬೇಡಿ ತತ್ಕ್ಷಣ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತತ್ವಬೋಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭರತ ಮುನಿ, ಭರತ ಅಲ್ಲಿ ಮುನಿ ಯಾಕೆಂತೆ ಮೌನವಾಗಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವನಿಗೆ ಮುನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ತಪಸ್ವಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ತಪಸ್ವಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ನಾರದ ಮುನಿ, ಅವನಿಗೆ ನಾರದ ಮುನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸದಾಕಾಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ನಾರಾಯಣ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಪಸ್ವಿ ಮುನಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ. ಹಾಗೆ ಭರತ ಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪದೇಶ. ಒಂದು ಉಪದೇಶದ ತುಣುಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ದೀಪ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರೀರದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬಂತಹ ಬತ್ತಿ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಉರಿದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಉರಿಯುವಾಗ ಅದರ ಜ್ವಾಲೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಕಾರುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಬತ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ತುಪ್ಪವನ್ನೂ ತಾನು ಸುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ದೀಪ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆರಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ದೀಪ ಎನ್ನುವುದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ತದೆ, ನೋಡಿ ಅದರ ಆನಂದಿಸ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸ್ತದೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳುವುದು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಕಿವಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ರಾಕಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಗೆ ಕೇಳಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಈಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಕಿವಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಕೇಳುವುದು ಯಾವುದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು, ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇಂಥ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಆದರೂ ಉಂಟು. ಇಂಥ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಒಟ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು ಇರ್ತಾರೆ. ಇರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಈ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳುವುದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ಮೂಸಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಮೂಸಬಾರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಾಲು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೈಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾರು ಹೊಡಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಡೆಯುವುದೇ, ಯಾರನ್ನಾರು ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲುವುದೇ. ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು, ಬುದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಚಿತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದೀತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುವುದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೌನ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಉಂಟಲ್ವ, ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತದು.
ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬಂದದ್ದುಂಟು, ಒಂದೇ ಮಾತಿನಿಂದ. ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೂ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬಾರದು. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಾಯಿ ಕೇಳಬಾರದು. ಅವನಿಗೆ ಬೈ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ 4 ಬೈ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ. ಬೈದಾಗ ಬೈತೇವೆ ನಾವು. ಬೈಯುವಾಗ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಉರುಳ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಡದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂತೇಳಿ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ತಿಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಸ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಂತೇವೆ. ಪುನಃ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಹಿ ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಿನ್ನುವ. ಪುನಃ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಿನ್ನುವ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ. ಇವತ್ತು ನಾನು 10 ಸೌಟು ತಿಂದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ವಿಷಯ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವನಾಶ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ತನ್ನ ಮೂಲ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭವಾಟವಿ, ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಭರತ ವಂಶದ ವರ್ಣನೆ, ಇಡೀ ಭುವನಕೋಶದ ವರ್ಣನೆ, ನರಕದ ವರ್ಣನೆ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ವರ್ಣನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಂತೆಂಥ ಲೋಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಎಂತೆಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಏನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಭರತ ಮಹಾಮುನಿ ತಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ರಘುಗಣನು ಕೂಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ತಾನು ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5ನೇ ಸ್ಕಂದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ 6ನೇ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಒಂದು ಕಥಾನಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಜಾಮಿಳೋಪಾಖ್ಯಾನ. ಕೆಲವರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅಜಾಮಿಳನ ಕಥೆ. ಅಜಾಮಿಳನೆಂಬಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವ ಕಾನ್ಯಕುಬ್ಜ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಥೆ. ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಲೋಚನೆ ಬರಬಹುದು, ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಈಗ ಎಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಸರಿ, ನಾನು ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಡದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕದನ್ನು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲದಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶತವೃಶ್ಚಿಕ ದಂಶನಂ. ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕಾಗುವ ವೇದನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಚೇಳು ಒಂದೇ ಸಲ ಕಡಿದಾಗ ಯಾವ ವೇದನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ನೋವು ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೆ. ಶತವೃಶ್ಚಿಕ ದಂಶನಂ. ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಅದನ್ನಾದರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ 100 ಅಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರದಷ್ಟು ವೇದನೆ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಪಾಪಿಷ್ಠರಿಗೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದೆಡೆ ನೋವು, ಒಂದೆಡೆ ನನ್ನ ಸಂಸಾರದ ನೆನಪು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು, ಇದು ಏನಾಗ್ತಾರೋ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನು ಆ ಲೋಕದ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟ? ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಂತೆ. ಈ ಲೋಕದ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಪ್ರೇತ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ವಾ? ಪ್ರೇತ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ದೈವ ಬಂಧನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಅದು. ಬಂಧನಕ್ಕೊಂದು ಸುಲಭ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೊರೆ ದಾಟುವಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕೋಲಿನಷ್ಟು ಒಂದು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಣಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ
ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಬದಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಬದಿಗೆ ದಾಟಬೇಕು ನಾವು. ಆಚೆ ಬದಿಗೆ ದಾಟುವಾಗ ಅವನ ಬಟ್ಟೆ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತೊರೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಸಹಿತ ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬದಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡದಂತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ. ಆ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಅದು ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಬುಡ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ, ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ ಆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿಕೊಡಿ, ಯಾವುದಕ್ಕಾರ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದಲೂ ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಮೆಲ್ಲ. ಇರದಿದ್ರೆ ಅದು ಬುಡ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರುವುದಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬುಡ ಸಮೇತ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ 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 ಆ ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಆಚೆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ಈ ಬದಿಯ ಯಾವ ಲವಲೇಶವ ಪಾಶವೂ ನಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಸೆಗೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನನಗೆ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ಸಾಕು, ಆಚೆ ದಡ ಒಂದೇ ಸಾಕು ನನಗೆ, ಈಚೆ ದಡ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಚೆ ಬದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವ. ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಚಿ ಒಳ್ಳೆ ತಿಲಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಚೆಂದಾಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ವ. ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂಗಿಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಮೂಗಿನ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮುಖ ಆದೀತು ಸೇರಿಸುವಾಗ. ಮುಖ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕದು ಅಲ್ವಾ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವಾಗ. ಹಾಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗುವಾಗ ನೆಟ್ಟಗೆ ಕೂತುಗೊಳಿಸುವಾಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರು ಬಂದು ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರಳು ಓರೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಸರ್ತ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಮುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರೂತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನೇರ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರು ಆ ಫೋಟೋದ ಗುಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಒತ್ತುವಾಗ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಮೂಗಿಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಂದಾಗ ಇವನ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಫೋಟೋವೇ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವ ಕೈ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಿರಲಿ, ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಿರಲಿ, ತಲೆ ಬಾಚಿದ್ದಿರಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಂದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದಿರಲಿ, ಯಾವುದು ಹಾಕಿದ್ರೂ ಇವನ ಕೈ ಕೊನೆಯ ಗುಂಡಿಗೆ ಒತ್ತುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನ ಕೈ ಮೂಗಿ ತೋರಿಸಿದಲ್ವ, ಇವನ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು. ಕೊನೆಯ ಫೋಟೋದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಜೀವ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕದು. ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜೀವ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಂಠದ ತನಕ ಬಂದು ಇನ್ನು ಆ ಜೀವ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಾಗ ನಾರಾಯಣ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಕಥೆ. ಕಾನ್ಯಕುಬ್ಜ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದ, ಅಜಾಮಿಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ, ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಇತ್ತವನಲ್ಲಿ, ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತವನಿಗೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೀಗೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಡದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಬೇಡದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ ಕಾಮಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ಇವನ ಮನಸ್ಸು ಮೋಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೋಹಗೊಂಡು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ. ಆ ದಾಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಮೋಹ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ದಾಸರಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅಂತಹ ಸ್ವಭಾವದ ಸ್ತ್ರೀ. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ಇವನ ಮನಸ್ಸು ಮೋಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನೇ ಮರೀತಾನೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮರೀತಾನೆ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮರೀತಾನೆ.
ಮರೆತು ಆ ದಾಸಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಆ ದಾಸಸ್ತ್ರೀ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಹಣ ತಂದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಣ ತಂದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದಾಸಸ್ತ್ರೀ, ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಂಜಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಕದಿಯುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರನ್ನಾರು ತಲೆಬಡಿಯುವುದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 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 ಮಹಾಪಾಪಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮುದುಕನಾದ ಅಜಾಮಿಳನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲಿನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವ ಒಬ್ಬ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಇವನ ಆಯುಸ್ಸು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೊನೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವನ ಜೀವ ಹೊರಟು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ದಾಸಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತನಾಗಿದ್ದೇನಲ್ವಾ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಮೋಹ ಇತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗನನ್ನು ಕರೀತಾನೆ, ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದದ್ದವ, ದೇವರನ್ನಲ್ಲ, ಮಗನನ್ನು ಕರೀತಾನೆ. ಯಮದೂತರು ಬಂದು ಇವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಪಾಶವನ್ನಾಕಿ ಎಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಎಳೆಯುವಾಗ ಇವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಬಂತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವನ ಪಾರ್ಷದರು ಬರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದನಲ್ವ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಹರಿಯ ಪಾರ್ಷದರು ಬರ್ತಾರೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ. ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಮದೂತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಮದೂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನನ್ನು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ, ಇವನನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಇವ ಕೊನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಸಾಕು, ಇವನ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಯಿತು. ಅದು ಹಾಗೆ ಮಹಾಪಾಪಿ ಮಗ ಇವ ಮಾಡದ ಬೇಡದ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟ, ಇವ ಮಾಡದ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ದಾರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನಾರು ತಲೆ ಬಡಿದು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮರೆದು ದಾಸಸ್ತ್ರೀ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾಸಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮೋಹಿಸಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ರಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವ ಇವ ಮಹಾ ಪಾಪಿ, ಇವನ್ನ ನಾವು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಉದಾಹರಣೆ, ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಕಂ ಮರುದ್ಗಾವ ಸೋಮ ಸಂಧ್ಯಾಘನೀದಿಶ ಕಂಕು ಕಾಲೋ ಧರ್ಮ ಇತಿ ಹ್ಯೇತೆ ದೈಹ್ಯಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ. ಇದಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರಾವನಲೋ ನಿಲಶ್ಚ ಜೌರ್ಭೂಮಿರಾಪೋ ಹೃದಯಂ ಯಮಶ್ಚ ಅಹಶ್ಚ ರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಉಭೇ ಚ ಸಂಧ್ಯೆ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಜಾನಾತಿ ನರಸ್ಯ ವೃತ್ತಂ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸುವುದು, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಮೋಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು, ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅನಲ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ, ಅನಿಲಶ್ಚ ಗಾಳಿ, ಜೌಹು ದ್ಯುಲೋಕ ಭೂಲೋಕ, ಆಪಹ ನೀರು, ಹೃದಯ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೃದಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕದಿಯುವಾಗ ಹೃದಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ, ಇದು ನಿನ್ನದಲ್ಲ ವಸ್ತು, ಕದಿಬೇಡ 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 ಅಂತ ಹೃದಯ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೃದಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಕರ್ಣಿಕಾ ಮಧ್ಯೆ ದೇವ್ಯಾ ಸಹ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೃದಯದ ಕರ್ಣಿಕಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆ
ಹೃತ್ಪದ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೂ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿ, ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ತನ್ನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಅಂತರ್ಮುಖದಿಂದ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ಮಾಡಬಾರದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆ ಹೃದಯಂ ಯಮಶ್ಚ, ಯಮ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ, ಅಹಶ್ಚ ರಾತ್ರಿಶ್ಚ 2 ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಗಳು, ಉಭೇಚ ಸಂಧ್ಯೆ, ಧರ್ಮಶ್ಚ ಜಾನಾತಿ ನರಸ್ಯ ವೃತ್ತಂ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರವಚನವೋ ಏನೋ ಪಾರಾಯಣಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹದ್ದದು. ಯಾವುದು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೋ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೋ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಇಹ ಪರ ಗತಿ ನೀನೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ ನಾವು ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ವಾ? ಇಹ ಪರ ಗತಿ ನೀನೆ ಏನರ್ಥ? ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಹಲೋಕ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಗತಿ ನೀನೆ. ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸಂಪಾದನೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ತೋಟ, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಗತಿ. ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೂಡ ಗತಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಹಲೋಕ ಇಹ ಪರ ಗತಿಯಾದಂತಹ ವೆಂಕಟರಮಣನ, ಅವನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಭಗವಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಪಿಯಾದಂತಹ ಈ ಅಜಾಮಿಳವನ್ನ ನಾನು ಕೊಂಡೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಮದೂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ 2 ಅಕ್ಷರ, ಇದು ಹರಿರ್ ಹರತಿ ಪಾಪಾನಿ ದುಷ್ಟಚಿತ್ತೈರಪಿ ಸ್ಮೃತಃ. ದುಷ್ಟಚಿತ್ತನಾದರೂ ಹರಿ ಎಂಬ 2 ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಅನಿಚ್ಛಯಾಪಿ ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟೋ ದಹತ್ಯೇವ ಹಿ ಪಾವಕಃ. ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿ ಎನ್ನುವ 2 ಅಕ್ಷರವನ್ನ, ಅದು ಹರಿಯ ಭಗವಂತನ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ತಿಳಿಯದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಯಾರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ದೀಪ ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಆ ದೀಪ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ದೀಪವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೀಪಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಸುಡ್ತದೆ ಅಂತ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ದೀಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದು ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ದೀಪಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ತಕ್ಷಣ ಸುಟ್ಟಾಗ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ತಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು, ಅಯ್ಯೋ ಬೆಂಕಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೆಂಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೈ ಹಾಕಬಾರದು, ಅದು ಸುಡ್ತದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಫಲ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಗುದುಚ್ಚರಿತಂಜೇನ ಹರಿರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಂ ಬದ್ಧ ಪರಿಕರಸ್ತೇನ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಗಮನಂ ಪ್ರತಿ. ಒಮ್ಮೆ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನ ಗಂಗಾ ನಜ ಗಯಾ ಸೇತು ನ ಕಾಶಿ ನ ಚ ಪುಷ್ಕರಂ. ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೂ, ಯಾವ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಯಾರ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಾರ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಕೇಶವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇರ್ತದೋ ಆ ಶರೀರವೇ ಕಾಶಿ, ಅದುವೇ ಪ್ರಯಾಗ, ಅದುವೇ ಪುರಿ, ಅದುವೇ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ನಾಲಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ನಾಲಿಗೆ ಏನುಂಟೋ ಆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಜೊಲ್ಲು ರಸವೇ ಗಂಗಾ ತೀರ್ಥ. ಆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಜೊಲ್ಲು ರಸವೇ ಸರ್ವತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ನಾರಾಯಣ, ಹರಿ, ಗೋವಿಂದ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ್ಯದ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವುದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಯಾದರೆ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆದ ಹಾಗೆ. ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಗೂ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವೇ ಕಾರಣ. ಕರ್ಮಣ ಜಾಯತೆ ಜಂತು ಕರ್ಮಣೇವ ವಿಲೀಯತೆ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭಜಂ ಕ್ಷೇಮಂ ಕರ್ಮಣೇವಾಭಿಪದ್ಯತೆ. ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ. ಈ ಕರ್ಮ ಫಲ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅದು ನಾಶ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ್ದಿರಲಿ, ಒಂದು ಮನೆಯವರದ್ದಿರಲಿ, ಪಾಪದ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಏನು ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷರು ಬರುವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ. ರೋಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕಾ? ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಡ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷರ ಬೇಡಲೇ ಬೇಡ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬೇಡ, ಯಾರು ಬೇಡ. ಇರುವುದು ಯಾಕೆ? ರೋಗ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಬರುವುದು. ರೋಗವೇ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ. ಪಾಪಿನ ಮಹಮೇ ವೈಕೋ ದಯಾಲೂನಾಂ ತ್ವಮಗ್ರಣೀಹಿ ದಯನೀಯೋ ಮದನ್ಯೋಸ್ತಿ ತವ ಕೋತ್ರ ಜಗತ್ರಯೇ ತ್ವಜಾ ಚಾಹಂ ನ ಶಿಷ್ಟಶ್ಚೇನ್ನ ಸ್ಯಾತ್ ತವ ದಯಾಲುತ ಆಮಯೋ ನೈವ ಶಿಷ್ಟಶ್ಚೇದ ಔಷಧಸ್ಯ ವೃಥೋದಯ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಂತ್ರ ಇದು. ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ದಯೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅಲ್ವ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳುವುದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡು, ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳುವುದಲ್ವ? ಹಾಗೆ ರೋಗವೇ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿ ಯಾಕೆ? ತ್ವಜಾ ಚಾಹಂ ನ ಶಿಷ್ಟಶ್ಚೇದ್ ನಶ್ಚಾತ್ ತವ ದಯಾಲುತ ಆಮಯೋ ನೈವ ಶಿಷ್ಟಶ್ಚೇದ್ ಔಷಧಸ್ಯ ವೃಥೋದಯ. ರೋಗವನ್ನು ನೀನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವ? ರೋಗದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನೇ. ಈ ಏನೋ ಈಗ ಆಗಾಗ ಬರ್ತದಲ್ವಾ, ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು, ಈ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಭಗವಂತನೇ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರ ನಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ, ರೋಗವನ್ನು ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಔಷಧಿ ಇರುವುದು ರೋಗ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ. ಔಷಧಿಯೂ ನೀನೇ, ರೋಗವೂ ನೀನೇ, ಎರಡೂ ನೀನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ಮೂಲನ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವ ಪಾಪವೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು? ವಿಷ್ಣುದೂತರು. ಹಾಗೆ ಅಜಾಮಿಳನನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಮದೂತರಿಗೂ ವಿಷ್ಣುದೂತರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂವಾದ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂವಾದ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ವಿಷ್ಣುದೂತರೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಯಮದೂತರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಅಜಾಮಿಳನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಜಾಮಿಳನಿಗೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ, ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಆ ಅಜಾಮಿಳನನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿತು ಕೇವಲ ಆ ಮರಣದ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಮರಣ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ. ಸರಿ, ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಥೆ. ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇಂದ್ರನ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಡಿದ ತನಕ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಇದ್ದ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೂಡ ಅವನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅವ ಅದರ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಹಾಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಅಧಿಪತಿ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆಗ ಅವ ಇಂದ್ರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತಂತೆ. ಚಾಯದ ಸಮಯ ಆಯ್ತಾ? 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಕು ಈಗಲೇ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಉದಾಸೀನ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೌದಾ? 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಕಾಣ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಹಾಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕುಡಿದು ಬರ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಸಾಕ? ಏನು ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಉಂಟು. ಕೇವಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ
ಭಾಳ ಸಂಗೀತ ಹಾಲಿನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಳ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಹಾಲ ತಾವು ಈಗ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೇ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಏನಾಗ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಗ ಸೌಮ್ಯ ಇಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಆತ
ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ನಿನ್ನೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಸಭನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ನಮ್ಮ ತಿಬಿಲೇನೆ ಪೊತ್ತಾದ ಜನ್ಮೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಪುಗ ಪಂಡದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಐಕೆ ಅಕಲಕಲ ಇಲ್ಲಾಳಿತನ ಚಿನ್ನ ತಿಬಿಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೇನೆ ಬಣ್ಣಗ ಪತ ಪತದೆ ಮೂಲು ನಿಖಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ನಿಖಲ್ಟ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ.
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಮಾಡುವ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ, ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಗ್ರಹಿಸುವ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ, ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದಾಮೋದರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ, ಮುಕುಂದ ವಿಷ್ಣೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ, ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದಾಮೋದರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ, ಮುಕುಂದ ವಿಷ್ಣೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಜನರಿರುವಷ್ಟು ಸ್ವರ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮುಖದಿಂದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವುದು ನಾನು, ನೀವು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಂಠಶೋಷಣೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಬಾಕಿಯೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಸ್ವರ ಸೇರಿಸಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ, ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದಾಮೋದರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ, ಮುಕುಂದ ವಿಷ್ಣೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ, ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ, ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಾದ ಗೋವಿಂದನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ಆಗ ಗುರುವಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಆಚಾರ್ಯರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಶೇಷತೆಯ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋಣ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತನಾಗಿ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅವ ತುಂಬಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರ ತ್ರಿಭುವನ ಈಶ್ವರೀಯ ಮದೋಲ್ಲಂಘಿತ ಸತ್ಪಥಃ ಮರುದ್ಭಿರು ವಸುಭೀರುದ್ರೈಹಿ ಆದಿತ್ಯೈಹಿ ರಿಭುನೃಪಃ. ಮೂರು ಲೋಕದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾನೇ ಇಂದ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರ ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು. ಇಂದ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಚಾಮರವನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ. ಸುತ್ತರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರು, ಸಾಧ್ಯರು, ಅಷ್ಟವಸಗಳು, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಗುರುವಾದಂತಹ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂದ್ರ ತಾನು ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಏಳುವುದು ಬಿಡಿ, ಆ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳು ಗುರುಗಳು ಆಚಾರ್ಯರು ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ. ಜನಿತಾ ಚೋಪನೀತಾ ಚ, ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವರು, ನಮಗೆ
ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಬಾರದಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೋಧನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜನಿತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ನಾವು ಸಮಾನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ತಂದೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ತಂದೆ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಎತ್ತರದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೈಕಾಲಾಡಿಸುವುದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದ ಲಕ್ಷಣ. ಅದು ಜನಿತ ಚೋಪನೀತಾಚ ಯಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು. ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ವಾ? ಈಗಲೂ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಅನ್ನದಾತ ಭಯಸ್ತ್ರಾತ, ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಗಿದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರುವಾಗ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದವರು ಅವರು ಗುರು ಸಮಾನ. ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಿಬಾರದಂತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನು ಬಯಸದೆ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದವರು. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಾವು ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದುಕಿಸಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅನ್ನದಾತ ಭಯಸ್ತ್ರಾತ, ಈ 5 ಜನ ಗುರು ಸಮಾನ ಪಿತೃ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮರೆತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ರಾಜಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಗುರುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ? ಗುರು ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಗು ಅಂದರೆ ಅಂಧಕಾರ, ರು ಅಂದರೆ ನಿವಾರಣೆ. ಗು ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲು, ರು ಅಂದರೆ ಅದರ ನಿವಾರಣೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವವರು ಗುರುಗಳು. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಪವಿತ್ರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಪವಿತ್ರ ಹಾಕಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳುವುದು ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರುರೇವ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಗುರುಮಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ಗುರು ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಗುರು ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ಭಗವಂತರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳು ಬರುವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲದಂತಹ ಕೋಪದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಆ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇವಲೋಕದಿಂದಲೇ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳು ಹೊರಟು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಿ ಆಯಿತು. ಅಕೋಪತ ಮಮ ಸಾಧು ಕೃತಂ ವೈ ರಭ್ರಬುದ್ಧಿನ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪು ನಡೆದೋಯ್ತು. ಯನ್ಮಯೈಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತೇನ, ನಾನು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಧಿಪತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಗುರುಗಳು ಸಭೆಗೆ ಬಂದರೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ದುಃಖಿಸಿ ಗುರುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೇಜಸ್ಸು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಗುರುಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಗುರುಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು, ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳು ಮಾಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ಗುರು ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಗುರು ಲಘು ಅಲ್ವಾ?
ಲಘು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದು, ಗುರು ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೆಂಥದ್ದು? ಏನು? ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಸೆದರೆ ಆ ಚೆಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೆಂಥದ್ದು? ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುತರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಗುರು. ಆ ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ನಾಶವಾಯಿತಂತೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಖೇದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ದೇವಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ದೇವಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಕ್ಷಸರು. ಎಲ್ಲರ ಅಂಗಾಂಗಳು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತ್ವಷ್ಟನ ಪುತ್ರನಾದಂತಹ ವಿಶ್ವರೂಪನನ್ನ ನೀವು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನಾಗಿಸಿ. ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಬೇಕೀಗ. ಗುರುಗಳಿಲ್ಲದಾಗ್ತಾರ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವ. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯರಾದಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ತ್ವಷ್ಟ್ರಾನ ಮಗ, ಅವನ ಮಗನಾದಂತಹ ವಿಶ್ವರೂಪ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು. ಆ ವಿಶ್ವರೂಪರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಚಿಂತೆ ದೂರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಆ ವಿಶ್ವರೂಪರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮೂರ್ತಿ ಪಿತಾ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಜಾಪತೆಗೆ ಭ್ರಾತಾ ಮರುತ್ಪದೇ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕ್ಷಿತೇಸ್ತನು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ತಂದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ವಿಶ್ವರೂಪರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಬರುವುದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದು. ವಿಗರ್ಹಿತಂ ಧರ್ಮಶೀಲೈಹಿ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚ ಉಪವ್ಯಯಂ. ಆಚಾರ್ಯತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ಸುಲಭ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೀವು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಥಾಸ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಹ್ರಾಸಾಗುವುದು ಆಚಾರ್ಯರದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ, ಅನುಷ್ಠಾನದ ಶಕ್ತಿ ಹ್ರಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗ ಪುನಃ ಪುನಃ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನಾದವ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನ, ವಿಶೇಷ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು, ಉಪಾಸನ ಹೋಮ, ವೈಶ್ವರೇವ ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ದೇವಯಜ್ಞ, ಭೂತಯಜ್ಞ, ಪಿತೃಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳಾದ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯನನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವರೂಪರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪರ ಆಚಾರ್ಯತ್ವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪರಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪುನಃ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ, ನಾರಾಯಣ ಕವಚ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಅದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ರಕ್ಷೆ, ಆ ರಕ್ಷೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಆ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣ ಕವಚ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಮೊನ್ನೆ ಅದನ್ನು ಜಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಈ ಭಾಗವತದ ಕಥಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಕವಚ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರ. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವರೂಪರು. ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ ಉಂಟು.
ಜಲದಲ್ಲಿ ಜಲೇಶು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಮತ್ಸ್ಯಮೂರ್ತಿ, ಜಲದಿಂದ ಆಪತ್ತು ಬರದ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಯಾದೋ ಗಣೇಭ್ಯ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ವರುಣನ ಪಾಶದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ರೂಪ ಧರಿಸಿದಂತಹ ವಾಮನ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಭೂಮಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನೀರಿನಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೇವರ ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಂತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ನಾರದ ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 32 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬಾರದಂತಹ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರ ಸಮೀಪ ತನಕ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು, ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬರದ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇಟ್ಟು ವಾಹನ ಇಡಬೇಕು. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಪಾವನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಬಾರಿ ಆದರೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಡೆದಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಬರಿಗಾಲಿನಿಂದ, ಅದು ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ರತಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು. ಈಗ ರಾಮನವಮಿಯೋ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಯದೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರ ಜನರು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬೈದುಕೊಂಡೋ ಅದನ್ನು ನೆನಪೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು. ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮ ಸಮಯದ ಆ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಹರಿದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇರಲಿ, ನೆನಪಿಗೆ ತರದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಧಿದೇವತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ಅಶುಚಿಯಾಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು. ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ನಿನ್ನೆಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ, ದೇವರ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಶುಚಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಡಿಯಿಂದ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಪಾಪ ಅಂತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೀಗೆ, ಇದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, 2 ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಹ್ರಾಸ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿ. ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ಓಯ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆ ಅದು ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅದು ಹೊರ ದೇಶದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ 2 ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಕುಲುಕುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಸ್ತಲಾಘವ ಇಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವಾಗ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಅದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಪಾಪ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಕಾಲನ್ನು ಭಗವಂತನ ಎದುರಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ. ಈಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆ ಬದಿಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಲಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಬದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಚಾಚಿ ನಾವು ಮಲಗಲೂಬಾರದು, ಕೂತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ನಿಯಮವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಮಲಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು
ತನ್ನ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಕೈಗಟ್ಟಿ ಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ನಿಯಮ. ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆಯೇ ಮಲಗುವುದು, ಭಗವಂತನ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು ಕೂತುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಉಂಟು, ಭಗವಂತನಂದು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೋ ಆವಾಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಯಮ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಎದುರು ಕೂತುಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿಯ ಎದುರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲೇಬಾರದು. ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೌನ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಇದ್ದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ. ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಗೀತಲ್ವ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರನ್ನಾರು ಬೈಯುವುದು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅಂತ. ಊರಿನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕೂತುಕೊಂಡು ದೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಯಮ. ಆಮೇಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುವುದು, ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಬೊಬ್ಬೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಆದೀತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆಯುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರು ಬೊಬ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾರು ಹೇಳದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವುದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಲಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಲಿ ಹಿಂಸೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಇತರರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇತರರನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಅದು ಕೂಡ ನಿಷಿದ್ಧ. ದೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಗಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದೇವರೇ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದಕ್ಷನ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೀತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವಾಗ ದಕ್ಷ ಬಂದಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದಕ್ಷನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದದ್ದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನಿಗೆ ದಕ್ಷನೇ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದಕ್ಷನನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೊಗಳುವುದು ಸಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕಾದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ರ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರನ್ನ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅರ್ಥ. ದೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೂತುಕೊಂಡು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರೋಹಿತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರೋಹಿತರೆಲ್ಲ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ದೇವರ ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾರದರು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ನರಕಗಳಿಂದಲೂ ಕೂರ್ಮಾವತಾರಿಯಾದ ಹರಿ ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಸರು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿ, ಬುದ್ಧರು ಪಾಷಂಡಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿ, ಕೇಶವನು ಗದಾಹಸ್ತನಾಗಿ ಹಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ, ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಿಸಲಿ, ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಸಂಧಿಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ, ಇಡೀ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿದಿಕ್ಷು ದಿಕ್ಷೂರ್ಧ್ವ ಮಧ ಸಮಂತಾತ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷೆ, ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಾಧೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ಆಮೇಲೆ ವಿದಿಕ್ಷು ಆಗ್ನೇಯ, ನೈಋತ್ಯ, ವಾಯವ್ಯ, ಈಶಾನ. ಈ ವಿದಿಕ್ಷು ಇಷ್ಟು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಕವಚದಿಂದ. ಕವಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆವರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಈ ಆವರಣಯುತವಾದ ಮಂತ್ರ ಏನುಂಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕವಚ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹಾಗೆ ಆ ನಾರಾಯಣ ಕವಚ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ನಾರಾಯಣ ಕವಚದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೌಶಿಕ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವನಾದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾರಾಯಣ ಕವಚವನ್ನ ಜಪಿಸಿದ್ದಂತೆ. ಆ ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸಿ ಯೋಗಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಾರಾಯಣ ಕವಚದೊಂದಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕವಚವನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಅವ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಕವಚದ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಥ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಶವ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಮಾನದಿಂದ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾನಂತೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಕಿಲ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಇದು ನಾರಾಯಣ ಕವಚದ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಆ ನಾರಾಯಣ ಕವಚವಿರುವಂತಹ ಆ ಶವದ ಆ ಭಸ್ಮವನ್ನ ಸರಸ್ವತೀ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಕವಚದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಈ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಇಂದೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಂದ್ರ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪನ ಹವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪನಿಗೆ 3 ತಲೆ ಇತ್ತಂತೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ 3 ತಲೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪನ ತಾಯಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಗಳು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ತಂದೆ ಯಾರು? ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ, ಅಸುರನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ತಾಯಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸುರರ ಮೇಲೆ, ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲೆ ಒಲವಿತ್ತಂತೆ ವಿಶ್ವರೂಪನಿಗೆ. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆಚಾರ್ಯರು, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರು, ಇದು ಬದಲಿಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪನನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿಸಿದ್ದು. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ. ಈಗ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೌದು, ಈಗ ಈ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ತಲೆಯಿಂದ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆಯಿಂದ ಸುರೆಯನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆಯಿಂದ ರಾಕ್ಷಸ ವಂಶದ ಸಂಬಂಧರಿಂದಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದಿಂದ ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಈ 3 ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಕೆಡುವುದು, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ತಾಮಸಾಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಶುದ್ಧಾಚಾರದಿಂದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ, ದೈವಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ವಿಷಯ, ದೈವ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಬಾಧಕತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಮಧು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆಹಾರ. ಈ ಆಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಆಗ್ತದೆ, ಜಡತ್ವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಚುರುಕುತನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಹಾರ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪರು ಒಂದು ತಲೆಯಿಂದ ಸುರಾಪಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸುರಾಪಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ. ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇಂದ್ರ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸುವುದು ಈ ವಿಶ್ವರೂಪರ ಕೈಯಿಂದ. ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ರಾಕ್ಷಸರಿಗೂ ಆಹುತಿ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ, ಇದು ರಾಕ್ಷಸರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಲೆಯನ್ನೇ ಕಡಿದು ಬಿಟ್ರಂತೆ. ವಿಶ್ವರೂಪನ ತಲೆಯನ್ನೇ ಇಂದ್ರ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ. ಆಗ ಏನಾಯಿತು, ಸೋಮರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ತಲೆ ಕಪಿಂಜಲ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಕಪಿಂಜಲ ಪಕ್ಷಿ ವಿಶ್ವರೂಪನ ಒಂದು ತಲೆ, ಸೋಮರಸ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ತಲೆ. ಸುರಾಪಾನ ಮಾಡಿಯುವ ತಲೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ.
ಸುರಾಪಾನ ಮಾಡುವ ತಲೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಕಲವಿಂಕ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅನ್ನವನ್ನು ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ತಲೆ ತಿತ್ತಿರಿ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ವಿಶ್ವರೂಪನ ವಧೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ. ಎಂಥವನೇ ಆಗಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದವುದಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯರಲ್ವಾ, ಆಚಾರ್ಯ ವಧ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ. ಎಂತ ಮಾಡುವುದು? ಈ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೆಂತ ಮಾಡುವುದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷವನ್ನು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಬಂದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅವ ಇಂದ್ರ. ಇಂದ್ರನೇ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಿಗೂ ಅವ ಅಧಿಪತಿ. ಅಗ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಇಂದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷವು 4 ಪಾಲಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೆ. 4 ಪಾಲು ಅದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀರಿಗೆ. ಈ 4 ಜನಗಳಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಪ ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಗೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಅಗೆಯುವುದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಶಾಪ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈಗ ಅಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಆಯುಧದಿಂದ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಗೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಅಗೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಣ್ರೆ ಆ ಗುಡ್ಡವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಅಗೆಯುವಿಕೆ ಈಗ. ಆ ಅಗೆಯುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಈಗ ಈ ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಇದ್ದ ಮನೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಅಗೆಯುವುದು, ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಕೂಪ, ಬೋರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಸಮತಲವೇ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳ ಇರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಹಿಡಿತದಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕಿರುವುದು ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಮನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಬ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಧಾರ. ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ಣಯ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಗಣಿ ತೆಗೆಯುವುದೋ, ಹಳ್ಳ ಮಾಡುವುದೋ, ಸೊರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುವುದೋ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೊರಟ್ರೆ ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗ ಮುಗುಚಿ ಬೀಳ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ನಮಗೆ ಹೊಂಡವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಪ. ಯಾವುದು? ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಶಾಪ. ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಒಂದು ವರ ಕೇಳಿತಂತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೊಂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಪುನಃ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವರವನ್ನು ಬೇಡಿತಂತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು 10 ದಿವಸ ನೀವು ಕಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ವರ. ದೋಷದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೇಳಿತಂತೆ ಭೂಮಿ. ಇನ್ನು ಮರವನ್ನ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಡಿತೇವೆ, ಜನರಲ್ಲ. ಕಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮರ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬುಡದಿಂದ ಕಡಿದರೆ ಸಾಯುತ್ತದೆ, ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಮರದ ಗೆಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗಾದೀತು? ಆ ಮರದ ಗೆಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಕಡಿಯುವಾಗ ಆ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಅದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅದು ವರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಚಿಗುರುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಪುನಃ ಬೆರಳು ಚಿಗುರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಿರುತ್ತರ ಅದು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ವರ, ನಮಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷವನ್ನು ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟ ವರ. ಅವನಿಗೆ ದೋಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪುನಃ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರಜಾಕಾಲ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಅಂತ. ಇಂದ್ರನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ. ಈ ಇಂದ್ರನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಂಗೆಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೆ ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಶಾಪವ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಜಾಸಂತತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಶೋಭೆ.
ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸದಾಕಾಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಂದ್ರ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವರ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಲಕ್ಕೆ, ನೀರಿಗೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನೀರು ಹಾಳಾಗಿ ಮಂದ ಕಟ್ತದೆ. ತೀರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯ ಕಳೆದಾಗ ಆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೊರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾರೆ ಆ ನೀರಲ್ಲಿ. ಅದು ನೀರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಾಪ. ನೀರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನೀರು ಹಾಳಾಗುವುದು. ಆ ಹಾಳಾದಂತಹ ನೀರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೊಳಕನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ವರ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಹಾದಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರ. ತುಂಬಿದ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಳೆ, ಹರಿಯುವ ನೀರು ಕೊಳೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀರು ಹರಿದು ಹೋದರೆ ಎಂಥ ಕೊಳಕು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಶುದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹಣ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಹಣ ನಿತ್ತ ನೀರಿದಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೊಳತೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಹರಿಬೇಕು ಸತ್ಕರ್ಮಕ್ಕೆ. ಹರಿತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಹಣ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆಯೋ ಆಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪುನಃ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಹಣ ತುಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಹಣ, ಅದು ಸಂಪತ್ತು, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಪುನಃ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಹೊರತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪಂಪಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪುನಃ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಉಳಿದ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೊರತೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ವಿಚಾರ? ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಂಪಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ ಅದರ ಹೊರತೆ ಬರುವಷ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಪುನಃ ತುಂಬುತ್ತಾನೆ, ಮರು ದಿವಸಕ್ಕಾಗೂ ಪುನಃ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ತುಂಬಿ ಇವಾಗ ಹೊರತೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರತೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಈ ಬಾವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬುವುದು. ಆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಪುನಃ ಪಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಪುನಃ ನೀರಷ್ಟೇ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ, ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹಾಗೆ ಹೊರತೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತರಂತೆ. ಹರಿಯುವ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತದೋ ಹಾಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ 4 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರ. ಇಂದ್ರ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಬೇಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅವನೇ, ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಆಗ ಆಗ್ತದೆ, ಇರಲಿ. ಆಗ ಈಗ ವಿಶ್ವರೂಪನನ್ನು ಕೊಂದಾಯಿತು. ವಿಶ್ವರೂಪನ ತಂದೆ ತ್ವಷ್ಟ ಇದ್ದಾನಲ್ವ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಇಂದ್ರ ಕೊಂದಿದ್ದಾನಲ್ವ, ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂದ್ರ ಶತ್ರುರ್ವರ್ಧಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು. ಇಂದ್ರನ ಶತ್ರುವಾದ ಮಗನನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು, ಇಂದ್ರ ಶತ್ರುವನ್ನ ವರ್ಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಆಹುತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ವರವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಸ್ವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಇಂದ್ರ ಶತ್ರುರ್ವರ್ಧಸ್ವ, ಇಂದ್ರನೇ ಶತ್ರುವಾಗಿರುವ ಮಗ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂದ್ರನ ಶತ್ರು ಹುಟ್ಟಲಿ, ಇಂದ್ರನೇ ಶತ್ರುವಾಗಿರುವ ಹುಟ್ಟಲಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಇಂದ್ರನ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇಂದ್ರನೇ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಇರುವಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನೇ ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುವುದು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರು ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ, ನನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀನು ತಗೊಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀನು ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಕಳ್ಳ ಮಾಡಿದ ನನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು. ನನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಿನ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಭಾವನೆಯೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಅದನ್ನು ನೀ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಅವ ಕದ್ದಿದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಡ್ಬೋದು.
ಭಾವನೆ. ಹಾಗೆ ವೇದ ಮಂತ್ರದ ಸ್ವರಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಸ್ವರ ತಪ್ಪಿ ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕದು ಉದಾಹರಣೆ. ಆಯಿತು, ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಯಜ್ಞ ಭೂಮಿಯಿಂದ. ಮಾಡಿದಂಥ ಆಹುತಿ ನಿಷ್ಫಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮುಂದೆ. ಘೋರ ರೂಪದ ದೈತ್ಯಾಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನೇ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತೆ. ಅತಿ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಇಡೀ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲವನ್ನೇ ನೆಕ್ಕುವಂತಹ ನಾಲಿಗೆ ಅವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. 3 ಲೋಕವನ್ನು ನುಂಗುವಂತಹ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೋರೆ ದಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಆಕೃತಿಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇವ. ಅವನ ಹೆಸರು ವೃತ್ರಾಸುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ವೃತ್ರಾಸುರ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆದರಿ ಓಡ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ವೃತ್ರಾಸುರ ನುಂಗುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ರಾಸುರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವನ ವಧೆಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಅತ್ಯಂತ ತಪಸ್ವಿಗಳಾದ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ ಅದನ್ನು, ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಭಾಗವತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಟ್ರಂತೆ, ಎಲ್ಲ ತನ್ನೊಳಗೆ ಜೀರ್ಣವಾಗಿಸಿದರಂತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೊಳಗೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ನೀವು ಆಯುಧವಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೇಗಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕೇಳುವುದು? ಅವರನ್ನು ಅವರು ಸಾಯಲೇಬೇಕು, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಾಯಬೇಕಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂದ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ದಧೀಚಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ? ಇಂದ್ರನಿಂದ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ. ಮೊದಲು ಯಾರಾದರೂ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಯಾನು ಪೊಂಡ ಆರು ಕೊಡ್ರೆ ಕೊರೆ ಎಂಕಾರಿ ಪನೀತ ಸಮೈಜ್ಯವು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ವಾ? ಆರಿಗೆ 6 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡು 6 ಪೋದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ 10,000 ಕೊರುವೇರೆ ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳುವವರು ಹೋಗಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೇಕು. ನೇರ ಹೋಗಿ ವಿನಂತಿ ಪತ್ರ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳುವಾಗ, ಅದರ ವಿವರಣೆ ಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗ್ತದ, ಕೇವಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಲಿ ಮೊದಲು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಿ ಈ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರಾಗಿದ್ದರು ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಆದರೆ ಇಂದ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರಂತೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅವರು ದೇವತೆಗಳ ವೈದ್ಯರು, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೀವು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಂದ್ರ ಹೋಗಿ ಹೆದರಿಸಿದ್ದು. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅದುವೇ. ಭೇದ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ ಗುಳ್ಳೆಲ್ಲ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯೇ ಬರುವುದು. ಹಾಗೆ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಮೆಲ್ಲ ಬಂದು ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹೋಗುವುದಲ್ವಾ, ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಾಗ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕತ್ತರಿಸ್ತೇವೆ, ಕುದುರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಕುದುರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಿ. ಇಂದ ಬಂದು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಪುನಃ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ತಲೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಂಟಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ವೈದ್ಯರಲ್ವಾ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗಿನ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಜೀವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆರಳು ತುಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಇಂತಿಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಲಿದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ತಲೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ?
ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಕಸಿ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಹೃದಯ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಎಲುಬಿನ ಬದಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ರಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ತಲೆ ತುಂಡಾದವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಲೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಉಂಟಾ? ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೋದಾ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ತಲೆಯನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ, ಅವರಿಗಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಶಿರ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಶ್ವಶಿರ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದದ್ದು ಹಾಗೆ. ಅಶ್ವನ ಕುದುರೆಯ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಶ್ವಶಿರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾರಿಗೆ? ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಆ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏನು ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರೇ ಸರಿಯಾದ ತಪಸ್ವಿಗಳು. ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು, ವೃತ್ರಾಸುರನ ಬಹಳ ಉಪಟಳದಿಂದ ನಾವು ಭೀತಿಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ನಮಗೆ ಆಯುಧವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಕೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣ, ಜನ, ಶರೀರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಣಭಂಗುರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದರೂ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಾಸು ಕೊಡದಿದ್ದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ದಧೀಚ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಉಂಟು ಅಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗ ಉಂಟು, ಎಕರೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಜಾಗ ಇದ್ದರೂ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಅನಾಥ, ಒಂದು ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಉಂಟು. ಈಗ ಹಾಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಣ, ಜನ, ಶರೀರ, ಭೂಮಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಭಂಗುರ ಅಂತ ತಿಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಹೋ ದೈನ್ಯಂ ಅಹೋ ಕಷ್ಟಂ ಪಾರಕ್ಯೈಹಿ ಕ್ಷಣಭಂಗುರೈಹಿ ಯನ್ನೋಪಕುರ್ಯಾದ ಸ್ವಾರ್ಥೈಹಿ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸ್ವಜ್ಞಾತಿ ವಿಗ್ರಹೈಹಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇರಲಿ. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನಿಂದ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಆಯುಧವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ತನ್ನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ತಾನು ತನ್ನ ಜೀವ ಈಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ, ಜೀವೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ, ಜೀವ ಈಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಶರೀರ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತ ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡಿದವರವರು. ಆ ದಾನ ಫಲದಿಂದ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಆ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆಯುಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯ ಕತ್ತಿಯೋ ಖಡ್ಗೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವರ ದೇವತೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು? ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಂದ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಅಸ್ಥಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಅತಿ ಹರಿತವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಂತ ಬಂತು ವಜ್ರಾಯುಧ. ಇಂದ್ರದ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಜ್ರಾಯುಧ ದಧೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಹಾಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದ ಮೊದಲನೇ ಚತುರ್ಯುಗದ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಆಗ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಸುರರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವೃತ್ರಾಸುರನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಸುರರನ್ನು ಈ ವಜ್ರಾಯುಧದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರ. ವಜ್ರಾಯುಧಕ್ಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಸುರರ ಸೈನ್ಯೆಲ್ಲ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವಾಗ ವೃತ್ರಾಸುರನಿಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯಾಗ್ತದೆ. ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವೃತ್ರಾಸುರ, ಎಲೈ ಸೈನಿಕರೇ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಮರಣ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೆಯೋ?
ಮರಣ ಎನ್ನುವುದು ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಾರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಡಿಗಳು, ಅವರು ಸತ್ತರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಹಾಪಾಪ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೆದರಿ ಓಡುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎದುರಿಸೋಣ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೃತ್ರಾಸುರ ವೀರವಾಣಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೃತ್ರಾಸುರ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ ಇಂದ್ರ, ನೀನು ಮಹಾಪಾತಕಿ. ಯಾಕೆ? ಆಚಾರ್ಯನನ್ನೇ ವಧಿಸಿದ ಮಹಾಪಾಪಿ ನೀನು. ನಿಮಗೆ ಆ ನಾರಾಯಣ ಕವಚವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಗುರುವನ್ನ ನೀವು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಅಸುರರಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ವಾ? ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ನಿಮಗೆ. ಅಸೂಯೆ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯವೆಂಬ 6 ವೈರಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನು ನೀನಲ್ಲ. ನೀನು ಮಹಾಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾ, ನೀ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ, ಯಾಕೆ? ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಾಶಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ವಜ್ರಾಯುಧ ದದೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಬೆನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೃತ್ರಾಸುರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವೃತ್ರಾಸುರನಿಗೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಇಂದ್ರನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸಾಯಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆಯೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ದಹನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಯೇ ಯುದ್ಧಂತೆ ಪ್ರಧನೆ ಶುಶೂರ ಸೋಯೇತ ನುತ್ಯಜ ಏವ ಸಹಸ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಹಸ್ತಾಗಿಶ್ಚ ದೇವಾಪಿ ಗಚ್ಚತಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರಣ ಹೊಂದಿರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಲೋಕ ಸಿಗ್ತಾರೋ ಆ ಲೋಕ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೇರ ಮೋಕ್ಷವೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಸತ್ರ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವೃತ್ರಾಸುರ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತ್ರಿಶೂಲದಿಂದ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೋಪದಿಂದ ಇಂದ್ರನ ಕೈಯಿಂದ ಪರಿಗಾಯುಧವನ್ನ ಇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹರಿಸಿದಾಗ ಇಂದ್ರನ ಕೈಯಿಂದ ವಜ್ರಾಯುಧ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗ ಪುನಃ ಆ ಕೈ ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತಹ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರ. ಅವನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಇಂದ್ರನ ಕೈಯಿಂದ ವಜ್ರಾಯುಧ ಬಿದ್ದಾಗ ವೃತ್ರಾಸುರನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇವನನ್ನು ನಾನು ಸಂಹರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವೃತ್ರಾಸುರ ಆಕಾಶದ ತನಕ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನ ಮೇಲ್ದುಟಿಯನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕೆಳದುಟಿಯನ್ನ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಇಂದ್ರನನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧ ಸಹಿತವಾಗಿ ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನನ್ನ ವೃತ್ರಾಸುರ ನುಂಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಕವಚದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ವೃತ್ರಾಸುರನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸೀಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ವೃತ್ರಾಸುರನ ತಲೆಯನ್ನ ಕಡಿದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆಗ ವೃತ್ರಾಸುರನ ಸಂಹಾರಾದ ತಕ್ಷಣ ಆಕಾಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ವೃತ್ರಾಸುರನ ಹತ್ಯಾದೋಷದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು? ವೃತ್ರಾಸುರ ತ್ವಷ್ಟಾನ ಮಗ. ತ್ವಷ್ಟ ಎನ್ನುವವ ಅವನ ಮಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ತ್ವಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗನಾದ ಅವನಿಂದ ಜನಿಸಿದಂತಹ ವೃತ್ರಾಸುರನ ಸಂಹಾರದಿಂದ ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದೋಷ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಆವರಿಸ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದೋಷ ಚಾಂಡಾಲ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ.
ಈ ಸಲ ಅವನನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಆಯಿತು, 4 ಜನ. ಈ ಸಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಒಳಗೆ ತಾವರೆಯ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ದಂಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಂದ್ರನಿಲ್ಲದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಹುಷ ಇಂದ್ರನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ವೃತ್ರಾಸುರ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೃತ್ರಾಸುರದ ಪೂರ್ವಚರಿತ್ರೆ. ವೃತ್ರಾಸುರ ಯಾರಾಗಿದ್ದ ಮೊದಲು? ಈಗ ತ್ವಷ್ಟ ಎನ್ನುವವ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಧ್ಯದಿಂದ ವೃತ್ರಾಸುರ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಜನನವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಂಥವನಾಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈಗ ನಾನೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು, ಪ್ರೇರಣೆ ಉಂಟು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ವೃತ್ರಾಸುರನಿಗೂ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಶೂರಸೇನ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೇತು ಎಂಬಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಪತ್ನಿಯರು ಬಂಜೆಯರಾಗಿದ್ದರಂತೆ, ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಚಿತ್ರಕೇತುವಿನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಂಗಿರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಋಷಿಗಳ ಆಗಮನ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಅಂಗಿರ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಿರ ಋಷಿಗಳು ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ದೇವತೆ ತ್ವಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ದೇವತೆ ಅಂತ, ತ್ವಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಧಾನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣುರ್ ಯೋನಿಂಕೊಲ್ಪಯತು ತ್ವಷ್ಟ ರೂಪಾಣಿ ತ್ವಷ್ಟ ರೂಪಾಣಿ ವಿಗುಂಸದಂದ್ರೆ ತ್ವಷ್ಟ ವಿಷ್ಣು ನಮ್ಮ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗ್ಲಿ. ತ್ವಷ್ಟ ರೂಪಾಣಿ ವಿಗುಂಸತು, ತ್ವಷ್ಟ ಎನ್ನುವವ ನಮಗೆ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆಸಿಂಚತು ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ಧಾತ ಗರ್ಭಂ ದದಾತುತೆ. ಧಾತ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಗರ್ಭವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತ್ವಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೇವತೆಯಿಂದ ಸಂತಾನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ತ್ವಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೇವತೆಗೆ ಚರುವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಚರುವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹವನದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡಂತಹ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಅವಶೇಷವನ್ನ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಕೃತದ್ಯುತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚಿತ್ರಕೇತು. ಆದರೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅಂಗಿರ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮಗ ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮಗ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದುಃಖವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗಲಿ ಸಂತಾನ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ರಾಣಿ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗ್ತಾಳೆ. ನವಮಾಸ ತುಂಬಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಚಿತ್ರಕೇತುವಿಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರಕೇತುವಿನ ಈ ಕೃತದ್ಯುತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಕಿ ಸವತಿಯರೆಲ್ಲ ತಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಉಣಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಷವನ್ನು ಉಣಿಸಿದಾಗ ಆ ಕೃತದ್ಯುತಿ ಆ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಲಪಿಸುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೇತುವಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆಂಗೀರಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಸಂತಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ವಾ, ಆಗ ನಿನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಶರೀರ, ನಿನ್ನ ಮನೆ, ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆಸೆಯನ್ನು ನೀನು ಬಿಡು, ನೀನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿರಕ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀನು 7 ದಿವಸ ಜಪಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮಗ ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ,
ಮಗ ಬದುಕುವ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೋಧಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಕರ್ಷಣ ದೇವರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಸಂಕರ್ಷಣ ದೇವರ ಮಂತ್ರದ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಈ ಯಾರು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಚಿತ್ರಕೇತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾರಾಜ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನಾಗ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಸಿದ್ಧ ಪುರುಷನಾಗಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವನ ಸಂಸಾರದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು. ಆ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರರು ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರು ವಿಹರಿಸುವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರಕೇತು ನಗುತ್ತಾನೆ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ತನ್ನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಇವರು ಎಂಥದ್ದು? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕಾದವರು ಪರಮೇಶ್ವರ. ಇವನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಹಾಗೆ. ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿವನ ಎಡತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನ ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಶಿವನ ಆ ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರಕೇತು ನಕ್ಕಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಅಸುರ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು, ಅಸುರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಚಿತ್ರಕೇತುವೆ ವೃತ್ರಾಸುರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹದ್ದು. ಆದರೂ ಹಿಂದೆ ಅವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದಂತೆ. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದರೆ ಪುನಃ ಜನನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವೃತ್ರಾಸುರನ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದ ಕಥೆ. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಂಡತಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಿತಿ, ಅದಿತಿ, ಕದ್ರು, ವಿನತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಯಾರು? ದೈತ್ಯರು, ಅಸುರರು. ಅದಿತಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆದಿತೇಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವತೆಗಳು. ಹಾಗೆ ದಿತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಹುಟ್ಟುವುದು ರಾಕ್ಷಸರೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿತಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದಲ್ವ ನಾನು, ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪರ ಸಮಾಗಮ ಮಾಡಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮನಸ್ಸು ಅವಳಿಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತವರಿಗೆ, ಅವಳಿಗೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ದಿತಿ, ನನಗೂ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳುವ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ಅದಿತಿಯೂ ಹೆಂಡತಿಯೇ, ದಿತಿಯೂ ಹೆಂಡತಿಯೇ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಈ ದಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ದಿತಿ ಕಶ್ಯಪರನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಸರು ಕೆಲವಸರ ಗಂಡದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದಿವಸ ಭಾರಿ ಚಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಬೇಕಾ, ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾ, ಅದು ಬೇಕಾ, ಇದು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರೀ ನಯ ವಿನಯ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಹೆಂಗಸರ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ. ಆ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಪತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಾನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಉಪಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಯಿತು. ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ.
ಏನಾದರೂ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ವಾ ದಿತಿಯ ಹಾವ ಭಾವ ಓರೆ ನೋಟ ಕುಡಿ ನೋಟ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಒಮ್ಮ ಮರಳಾಗ್ತದೆ ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ. ಆಯ್ತು, ನಿನಗೇನಾದರೂ ವರ ಬೇಕಾ, ಈಗ ವರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾರ್ಥಕ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದ್ದು ದಿತಿಗೆ ವರ ಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಪುತ್ರ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ಬಹಳ ಖೇದ ಆಗ್ತಾರೆ, ದುಃಖ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಶಮ್ಯ ತದ್ವಚೋ ವಿಪ್ರೋ ವಿಮನಾಹ ಪರ್ಯತಪ್ಯತ ಅಹೋ ಅಧರ್ಮ ಸುಖಮಾನದ್ಯ ಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತ. ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದೊಂದು ಅಧರ್ಮ ಅಲ್ವಾ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ನಾಶವಾದರೆ ಈ ಲೋಕವೇ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ವರ ಕೇಳಿದಾಗಿದೆ, ಕೊಡದೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು. ಈಗ ನೀನು ಒಂದು ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಶ್ಯಪರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪರ ಮಾತಿನ ವಿವರಣೆ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶರತ್ ಪದ್ಮೋತ್ಸವಂ ವಕ್ತ್ರಂ ವಚಶ್ಚ ಶ್ರವಣಾದ್ಭುತಂ ಹೃದಯಂ ಕ್ಷುರಧಾರಾಂಬಂ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂಕೋ ವೇದ ಚೇಷ್ಟಿತಂ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಹೀಗೆ, ಬಾಯಿ ಸ್ತ್ರೀಯರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಮದಾಗಿರ್ತದೆ. ಶ್ರವಣಾಮೃತಂ, ಅವರ ಮಾತು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೃತ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅಂತಃಕರಣ ಹೃದಯ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಕ್ಷುರಧಾರಾಂಬಂ ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಕತ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರನ್ನ ತುಂಡರಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವಭಾವದ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮರುಳಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ವಾಚಾಳಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು. ವಿಚಾರ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ದಿತಿಯಾಗಿರುವವರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೀಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿತಿಯ ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆ? ದೈತ್ಯರ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ ದಿತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಳ ಹೃದಯ ಇದು ಖಡ್ಗದಾಗುಂಟು. ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಈ ಖಡ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಯಾರು ಪಾಲಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀನೊಂದು ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಂಸವನ ವ್ರತ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗ ಹುಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ? ವ್ರತ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಉಂಟು. ನ ಹಿಂಸ್ಯಾತ್ ಭೂತ ಜಾತಾನಿ ನ ಶಪೇನ್ನಾನೃತಂ ವದೇತ್ ನ ಛಿಂಜಾನ್ ನ ಕರೋಮಾಣಿ ನ ಸ್ಪೃಶೇದ್ಯದ ಮಂಗಲಂ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಮಾಡಬಾರದು, ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನೋವು ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾರನ್ನೂ ಶಪಿಸಬಾರದು. 1 ವರ್ಷ ತನಕ, 1 ವರ್ಷ ನೀನು ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಯಾರಿಗೂ ಶಾಪ ಹಾಕಬಾರದು, ಯಾರನ್ನು ಬೈಬಾರದು. 1 ವರ್ಷ ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಉಗುರು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ. ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು, ಕೂದಲು ಹೆಂಗಸರು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು ನಿಜವಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ಅಮಂಗಳ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ದುರ್ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಸಿಟ್ಟೇ ಬರಬಾರದು. ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಶ್ಯಪರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರೋಧಮುಖೀಚ ಭಾರ್ಯ, ಅದು ಜೀವಂತ ಸುಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಾರ್ಯ ಕ್ರೋಧಮುಖಿ ಆದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಕುಗ್ರಾಮವಾಸ ಕುಜನಸ್ಯ ಸೇವಾ ಕ್ರೋಧಮುಖೀಚ ಭಾರ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಡುವುದು ಆಗ ಅಂತೇಳಿ. ಕುಗ್ರಾಮವಾಸ, ಕುಜನ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ದುರ್ಮುಖಿ ಭಾರ್ಯ. ಹಾಗೆ ನೀನು ಸಿಟ್ಟಾಗಬಾರದು, ದುರ್ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದಿವಾಸರು ಶುದ್ಧವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಉಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಕಾಲು ತೊಳೆಯದೆ ಅಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಒದ್ದೆ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ನೀನು ಮಲಗಬಾರದು. ಒದ್ದೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಇಟ್ಟು ಕಾಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೀವು ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಬಾರದು. ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿರಬಾರದು. ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಾರದು.
ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಜ್ಯ ಇದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೋವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ದಿತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರ ತಾಯಿ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಇರಲಿ. ಯಾಕೆ? ಇಂದ್ರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ವಾ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರಾಯಣನ ವೈರಿಗಳು ಅಸುರರು, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವೈರಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗಾದೀತು? ಆದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಇರಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ನೀನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುತ್ರ ಹುಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಂದ್ರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗ ಹುಟ್ಟುವುದಾ, ಏನಾದ್ರೊಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರ ಈ ದಿತಿ ಇಷ್ಟು ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಇಂದ್ರ ಮೆಲ್ಲಗೆ ದಿತಿಯಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ವೇಷ ಮರೆಸಿ ಶಿಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ನಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಶ್ಯಪರ ದಿತಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ದಿತಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು. ಎಂತ ಬೇಕು ಅದು, ಇಂದ್ರ ಅಂತ ದಿತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುವುದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ತರುವುದು, ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ತರುವುದು, ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ದರ್ಭೆ ಪತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತರುವುದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 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 ಈ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಇವಳು ಯಾವಾಗ ವ್ರತದಿಂದ ತಪ್ಪುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಇವಳು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಗ್ರಹಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸದೆ ಎಂಜಲು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ಕಾಲು ಕೂಡ ತೊಳೆಯದೆ ಮಲಗುತ್ತಾಳೆ. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವವಳು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಳು, ವ್ರತ ನಿಯಮ ತಪ್ಪಿದಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ದಿತಿಯ ಗರ್ಭವನ್ನು 7 ತುಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ. 7 ತುಂಡು. ಆಗ ಗರ್ಭದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬೊಬ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು 7 ತುಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭದ ಒಳಗೆ ಬೊಬ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಬೊಬ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ 7 ತುಂಡನ್ನು ಪುನಃ 7 ತುಂಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 7 49 ತುಂಡಾಗ್ತಾರೆ. 49 ತುಂಡುಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಗರ್ಭ. 49 ತುಂಡುಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಗರ್ಭ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಭಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕಶ್ಯಪರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾರಣದಿಂದ. ಯಾಕೆ? ಇಂದ್ರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಟವಳದ್ದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಲಿ, ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ ಪೂಜೆ? ನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆ. ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣುರು ಯೋನಿಂ ಕಲ್ಪಯತು. ಗರ್ಭ ರಕ್ಷಣೆ, ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವನೇ ವಿಷ್ಣು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗರ್ಭ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಗರ್ಭ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ 49 ತುಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆಗ ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ದುಃಖಿಸಬೇಡಿ. ನಾರಾಯಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ 49 ತುಂಡುಗಳು ಮರುದ್ಗಣಗಳಾಗ್ತವೆ. ಮರುದ್ಗಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವತೆಗಳು. ಆ ಮರುದ್ಗಣಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಆಸೆ ಹೋಯಿತು. ಅವರು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೋಮಪಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಆ ಮರುದ್ಗಣಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹಾವತಾರದ ಕಥೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಕಥೆ. ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪಿನ ಜನಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದಂತಹ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಂದಂತಹ ಹರಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ನಾನೇ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಂದರ ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು
ತಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿತ್ತುಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ತು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ನಿರುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪವಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಭದ್ರಂತೆ ತಪಸ್ಸಿದ್ಧೋಸಿ ಕಾಶ್ಯಪ ವರದೋಗ ಮನುಪ್ರಾಪ್ತೋ ವ್ರೀಯತಾಮೀಪ್ಸಿತೋ ವರಹ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ವರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವರುಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವನ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಇರುವೆಗಳು ತಿಂದು ಹಾಕಿದ್ದವಂತೆ. ಕೇವಲ ಅಸ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತನ್ನ ಕಮಂಡಲುವಿನ ನೀರಿನನ್ನ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ರೂಪ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು. ಹಾಗೆ ಯದಿದಾಸ್ಯಭಿಮತಾನ್ ವರಾನ್ಮೇ ವರದೋತ್ತಮ. ನೀನು ವರ ಕೊಡುವಿ ಅಂತಾದರೆ ನನಗೆ ವರ ಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಭೂತೇಭ್ಯಸ್ಮದ್ವಿಸೃಷ್ಟೇಭ್ಯ ಮೃತ್ಯುರ್ಮಾ ಭೂನ್ಮಮ ಪ್ರಭೋ. ಭಗವಂತ, ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಮರಣ ಬರಬಾರದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಮರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು ಅಂತ ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಇರಲಿ. ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾಗಲಿ, ದೇವತೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮರಣ ಬರಬಾರದು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ವರ ಕೊಡಬೇಕು, ವರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾಂತರ್ಬಹಿಹಿ, ಒಳಗೂ ಮರಣ ಬರಬಾರದು, ಹೊರಗೂ ಮರಣ ಬರಬಾರದು. ದಿವಾ ನಕ್ತಂ, ಹಗಲೂ ಮರಣ ಬರಬಾರದು, ರಾತ್ರಿಯೂ ಮರಣ ಬರಬಾರದು. ದಿವಾನಕ್ತಂ ಅನ್ಯಸ್ಮಾದಪಿ ಚಾಯುಧೈಹಿ, ಯಾವ ಆಯುಧದಿಂದಲೂ ಮರಣ ಬರಬಾರದು, ಯಾವ ಆಯುಧದಿಂದಲೂ ಕೂಡ. ನ ಭೂಮೌ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬಾರದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬಾರದು. ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮರಣ ಬಾರದ. ನಾಂಬರೆ ನ ಭೂಮೌ ನಾಂಬರೆ ಮೃತ್ಯುರ್ನರೈರ್ನ ಮೃಗೈರಪಿ. ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಮರಣ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾನಲ್ವ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮ. ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ವರಪ್ರದಾನದಿಂದ ಮದವೇರಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋರಿಸಿ ಗಂಧರ್ವರನ್ನು, ಗರುಡರನ್ನು, ಸರ್ಪರನ್ನು, ಸಿದ್ಧಚಾರಣರನ್ನು, ವಿದ್ಯಾಧರರನ್ನು, ಋಷಿಗಳನ್ನು, ಪಿತೃಗಳನ್ನು, ಮನುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ತೇಜಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇಂದ್ರನಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ಅಮರಾವತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇಂದ್ರನಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ. ದುರ್ಗಾ ಹೋಮದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಮ್ಮೆ ದೇವಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಡೆಸಿದಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಹವನದಿಂದ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದಂತಹ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಾಯಾಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ತ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದವಳು ದುರ್ಗಾದೇವಿ. ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನಳು ಮಾಯೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಒಳಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಹಾಗೆ ಆ ದೇವಿಯ ಸಂಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಹವನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹವನದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಂತಹ ದೇವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ, ಸದ್ಬುದ್ಧಿ, ಸಚ್ಚಿಂತನ, ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಾಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ವರವನ್ನ ಬೇಡಿ ಆ ವರವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಉನ್ಮತ್ತನಾಗಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪಿನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳೂ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನ ವಶದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅವನ ದಾಸನಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರೆಂಬ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪಿನ ದಾಸನಾಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಹೇ ಅಗ್ನಿ, ನೀನು ಸುಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕು. ಹೇ ಗಾಳಿ, ವಾಯುವೆ, ನೀನು ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಹೇಗಾದೀತು? ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಸುರನಾದ ಕೆಟ್ಟ ದಾನವನಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದೀತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಅಶರೀರವಾಣಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆದರಬೇಡಿ, ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ ಎಷ್ಟೇ ವರದಿಂದ ಮದದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವನ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯದಾ ದೇವೇಶು ವೇದೇಶು ಘೋಷು ವಿಪ್ರೇಷು ಸಾಧುಷು, ಯಾವಾಗ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಗೋವಿನಲ್ಲಿ, ವಿಪ್ರರಲ್ಲಿ, ಸಾಧುಗಳಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮೇ ಮಯಿಚ ವಿದ್ವೇಷ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯಾವಾಗ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರವೆಸಗುತ್ತಾನೋ ಆಗ ಅವನ ಮರಣ ಬರ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದಾಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಗೋವಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ವೇದಜ್ಞರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಮರೆಯುತ್ತಾನೋ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ವೈರಾಜ ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ಸ್ವಸುತಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಯ ಜದಾ ದೃಹ್ಯೇ ಧನಿಷ್ಯೇಪಿ ವರೋರ್ಜಿತಂ, ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವ ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಆಗ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ನಿಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಗುಣ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪತ್ನಿಯ ಕಯಾದು, ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಕಯಾದುವನ್ನ ಆ ಗರ್ಭವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಗರ್ಭನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಈ ವಿರೋಧಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕಯಾದುವಿನ ಗರ್ಭವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ತಡೀತಾರೆ. ಹೇ ಇಂದ್ರ, ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ನೋಡು, ಇವ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬದುಕಿಸುವವ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಇವ ಮಹಾವೈಷ್ಣವ, ಇವನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಯಾದುವನ್ನ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂತುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಪುನಃ ಇಂದ್ರ ಬಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಈ ಕಯಾದುವ ಗರ್ಭವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ಳು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಯಾದುವಿನ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಯಾದುವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಯಾದುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮಗಳ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವನ ಸಮಸ್ತ ಕಥಾಮೃತವನ್ನೆಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಯಾದುವಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನಾಗಿ ಪರಮ ದೇವಭಕ್ತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ರಾಮಾಯಣವೋ ಮಹಾಭಾರತವೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಗವತವೋ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವೋ ಅದುವೇ ಆ ಮಗುವಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಹೇಳುವುದುಂಟು, ಓ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಿನಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು, ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವಳ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಮಗುವಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ್ಯಗಳು ಒದಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈ ಕಯಾದುವಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ತಾನು ವರವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ತಂದೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಾದರ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇ ತಂದೆ, ನೀನು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹುಲ್ಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಕತ್ತಲೆಯ ಬಾವಿಯಂತೆ ತಾನು ಅದರೊಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಾನು ನಮ್ಮದು ಎನ್ನ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಪುನಃ ನೀನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನೀನು ಶರಣಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪಿಗೆ ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು, ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಇವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟುವುದರ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಂತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಸಹವಾಸ ದೋಷದಿಂದ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಷಂಡಾಮರ್ಕರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಗುರುಗಳು ಕಶ್ಯಪನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುವನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಮಗು ಇವನಿಗೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬರಬಾರದು, ಇವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದ ಏನೋ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವನಿಗೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳವನನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟದ್ದು, ನಿನಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಪುನಃ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪುನಃ ಗುರುಗಳು ಗದರಿಸ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಮದಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಬೆತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗುರುಗಳು ಗದರಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಏನೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದೆ ತಾನು ಪುನಃ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪುನಃ ಗುರುಗಳು ತಂದು ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಸರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಇವನ ಕಲಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಷಂಡಾಮರ್ಕರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ವಧಿಸಿದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ಪುನಃ ತಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಆಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ಕರೆದು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಮಾತ್ಮ ನಿವೇದನಂ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ 9 ವಿಧದ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಂತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 9 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಶ್ರವಣಂ, ಮೊದಲಿನ ಭಕ್ತಿಯೇ ಶ್ರವಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಒಡಮೂಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶ್ರವಣ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಓದಿ ತಿಳಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವಿದ್ಯೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ MSc ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು. ಅದು ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯೆ ಆಗುವುದದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸದ್ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು, ಕಥಾಮೃತವನ್ನು ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತನಂ, ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಮರಣಂ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಪಾದಸೇವನಂ, ಭಗವಂತನ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಚನಂ, ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ವಂದನಂ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ದಾಸ್ಯಂ, ಭಗವಂತನ ದಾಸನಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಸಖ್ಯಂ, ಭಗವಂತನನ್ನ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ, ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಹಂತದ ಭಕ್ತಿ. ಶುರುವಿಗೆ ಶ್ರವಣ, ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕದು. ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಶುರುವಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಬರ್ತದೆ. ಓ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ನಾಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುರುವಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೀರ್ತನೆ. ನಾನಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿದೆ ನಾವು. ನೀವು ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಂದಾದ್ರೂ ನೆನಪಾಗಬಹುದಾ? ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ನೆನಪಾಗಬಹುದಾ? ಹರೇ ಮುರಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪುನಃ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೀರ್ತನೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ, ಅವನ ನೆನಪಿಸಬೇಕು. ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅವನ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಬಯಕೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಆಮೇಲೆ ವಂದನಂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪಂಚಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ 2 ವಿಧ ಉಂಟು. ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಹೆಂಗಸರು ಪಂಚಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಂಡಸರು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗಸರು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸರು ಪಂಚಾಂಗ, ಮೊಣಕಾಲು ಊರಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ, ಭಗವಂತನ ದಾಸತನ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಆಗ ಮಾಡಿದ್ದದುವೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೂವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಆ ಅನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು, ಭಗವಂತನ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕೊಡುವುದು, ಊಟ ಬಡಿಸುವುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದಾಸ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಜನರ ಸೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನ ಸೇವೆಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಂತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ಸಖ್ಯಂ, ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಅನುರಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಆತ್ಮನಿವೇದನ, ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಆತ್ಮನಿವೇದನ. ಇಷ್ಟು ಭಗವಂತನ 9 ವಿಧದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಮ, ಯಾರತ್ರ ಹೇಳುದು? ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ. ನೀನೇನು ಏನನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಪುತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಈ ಮಗನನ್ನು ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದಲೋ ಯಾರೋ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲವಾದಂತಹ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಪುನಃ ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಹಿಡಿದ ಪಟ್ಟನ್ನೇ ನೀನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ತಂದೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು, ಅರೆ ಈ ಮಗನು ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಟುಕರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಕಟುಕರು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ ತಲೆ ತುಂಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದಿಗ್ಗಜಗಳಿಂದ ಆನೆಗಳಿಂದ ತುಳಿಸಿದರೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿದರೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆಭಿಚಾರಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೊಳಗ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಇತ್ತವನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಪರ್ವತ ಶಿಖರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಸುರಗಳು ಮಾಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅವನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕೈಯಿಂದ ವಿಷ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕೊಡಿಸುವಂತಹ ಕಥೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಕಯಾದುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟು ವಿಷವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, ಆ ವಿಷ ತಾನು ಕುಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪುನಃ ಇವ ಕುಡಿದ ಶೇಷವನ್ನ ತಾಯಿ ಕುಡಿದ ತಾಯಿಗೂ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇವ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಪುನಃ ಇವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಂತ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಪುನಃ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಕರೆಸ್ತಾನೆ. ಇವನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇವ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಂದಾಕಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಇವ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸುವ ಇವನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ. ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಸುರ ಬಾಲಕರಿಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಸುರ ಬಾಲಕರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಲಿಯಬೇಡಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವ ಆಯುಸ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಮನುಷ್ಯರಿಗಿರುವ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಾಲಸ್ತಾವತ್ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತ, ತರುಣಸ್ತಾವತ್ ತರುಣೀಸಕ್ತ, ವೃದ್ಧಸ್ತಾವತ್ ಚಿಂತಾಸಕ್ತ, ಪರೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕೋಪಿನಸಕ್ತ ಅಂತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಂಟು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಂಸೋ ವರ್ಷಶತಂ ಹ್ಯಾಯು ತದರ್ಧಂ ಚಾಜಿತಾತ್ಮನ ನಿಷ್ಫಲಂ ಯದಸೌರಾತ್ರ್ಯಾಂ ಶೇತೇಂಧಂ ಪ್ರಾಪಿತಸ್ತಮಃ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿತ ಯಾವುದು ಅಹಿತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೌಮಾರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಮನೆಯನ್ನ, ತನಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅರಿಯದೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಮುದಿತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಯುಸ್ಸನ್ನ ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಸುರ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಸುರ ಭಾವ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ನೀನು ಒಂದು ಕೋತಿ ತಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ ವನವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ತದಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವ ಒಂದು ವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ, ಒಂದು ವನ ಚಂದನದ ವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಕೊಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗಿ ಇವ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನನ್ನ ಇವತ್ತು ವಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀಯೋ ಅಂತಹ ನಿನ್ನ ಗುರು ಯಾರು, ನೀನು ಭಜಿಸುವ ದೇವನಾರು, ಅವನನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವ?
ನಿನ್ನ ಗುರು, ನೀನು ನಂಬಿದಂತಹ ದೇವತೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು? ಅವ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಅವನೊಳಗೆ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಅವನು ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಿರ್ತದೆ? ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪುನಃ, ಯಸ್ತ್ವಜಾಮಂದ ಭಾಗ್ಯೋಕ್ತೋ ಮದನ್ಯೋ ಜಗದೀಶ್ವರ ಕ್ವಾಸೌ ಯದಿ ಸ ಸರ್ವತ್ರ ಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ತಂಭೇನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಹೇ ಮಂದಭಾಗ್ಯ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಜಗದೀಶ್ವರ ಎನ್ನಿಸಿದವ ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಅಂತಾದರೆ ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಅರಮನೆಯ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಬವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಯುಧದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಕಂಬ ಒಡೆದು ನರಸಿಂಹಾವತಾರ. ಸತ್ಯಂ ವಿಧಾತುಂ ನಿಜ ಭೃತ್ಯ ಭಾಷಿತಂ. ಯಾಕೆ ಕಂಬದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾದಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಾತನ್ನ ಸತ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಆ ಮಾತುದು ಸತ್ಯ ಆಗಬೇಕಲ್ವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂಚ ಭೂತೇಶ್ವಖಿಲೇಶು ಚಾತ್ಮನಃ, ತಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸತ್ಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಧಿಷ್ಠತಾತ್ಯದ್ಭುತ ರೂಪಮುದ್ವಹನ್, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸ್ತಂಭೆ ಸಭಾಯಾಂ ನ ಮೃಗಂ ನ ಮಾನುಷಂ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕಟನಾಗಿ ಆಚೆ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಈಚೆ ಮೃಗವೂ ಅಲ್ಲದಂತಹ ರೂಪ, ನರಸಿಂಹ ರೂಪ, ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಮೃಗವೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆಯಾಗ್ತದೆ. ಕಾದ ಚಿನ್ನದ ಕೆಂಪು ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರವಾದಂತಹ ಭೀಕರವಾದ ಕಣ್ಣಿತ್ತವನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಸರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತಂತೆ, ಕರಾಳವಾದ ಕೋರೆದಾಡೆ, ಕತ್ತಿಯಂತೆ ಝಳಪಿಸುವ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಚಾಚಿದ್ದ ಆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಅವನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರು. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ನರಸಿಂಹ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತಾನು ತನ್ನ ಗದೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವನೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ನರಸಿಂಹನ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನರಸಿಂಹನ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಅವ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಿಡತೆಯನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಆ ನರಸಿಂಹ ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪವನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅವನ ಅರಮನೆಯ ದ್ವಾರದ ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನಖಗಳಿಂದ ಅವನ ಎದೆಯನ್ನ ಬಗೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವ ಕೇಳಿದ ವರವೂ ಹಾಗಿತ್ತು, ಒಳಗೂ ಸಾವಿಲ್ಲ ಹೊರಗೂ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಹೊಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾವು, ಮರಣ ಬಂತವನಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಆಯುಧದಿಂದಲೂ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಉಗುರಿನಿಂದ ಸಾವಾಯ್ತವನಿಗೆ. ಯಾವ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಜಂತುಗಳಿಂದಲೂ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಭಗವಂತನೇ ಅವತಾರ ಸ್ವತಃ ಬಂದ ಕಾರಣ ಅವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ವರವೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಫಲವಾಯಿತು. ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ನರಸಿಂಹ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನ್ನ ಸಂಹರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಅವನ ಕೋಪ ಶಮನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ನರಸಿಂಹನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಕ್ತನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೇ ನರಸಿಂಹನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನ್ನೇ ಧನಾಭಿಜನ ರೂಪ ತಪಶ್ರುತೌಜಃ ತೇಜ ಪ್ರಭಾವ ಬಲ
ಪೌರುಷ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ. ಈ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಮನ್ಯೇ ಧನಾಭಿಜನ ರೂಪ ತಪಶ್ರುತೌಜ ತೇಜ ಪ್ರಭಾವ ಬಲ ಪೌರುಷ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ನಾರಾಧನಾಯ ಹಿ ಭವಂತಿ ಪರಸ್ಯ ಪುಂಸೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತುತೋಷ ಭಗವಾನ್ ಗಜಯೂಥಪಾಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧನ, ಅಭಿಜನ, ರೂಪ, ತಪಸ್ಸು, ಓಜಸ್ಸು, ತೇಜಸ್ಸು, ಪ್ರಭಾವ, ಬಲ, ಪೌರುಷ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಯೋಗ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಇದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಬಹುದೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಣ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ನೀವು ಸುರೀರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಭಿಜನ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನವೇ ಇರಲಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿರಲಿ, ರೂಪ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ, ಭಗವಂತನಿಲ್ಲದ, ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸದ ನಿಮ್ಮ ರೂಪ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಪಸ್ಸು, ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವ್ರತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಹೊತ್ತಲ್ಲ 10 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇರಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದರೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟಾ? ವಿದ್ಯೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತನಿರಬಹುದು, ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅವನ ವಿದ್ಯೆ ನಶ್ವರ, ಅವನ ವಿದ್ಯೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ತೇಜಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಓಜಸ್ಸು, ತೇಜಸ್ಸು, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಕಾಂತಿಯುತವಾದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾವ, ಬಲ, ಪೌರುಷ, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಏನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಕಥೆ. ಗಜರಾಜ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ, ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅವನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಗವಂತ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ವರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ನರಸಿಂಹರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನೇ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಬಲ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ತೇಜಸ್ಸಿತ್ತು, ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು ಹೇಳಿ? ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲವವು ಭಕ್ತಿ ಅವನಿಗಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಳಕೊಂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿದ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರಸಿಂಹನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಂತಹ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ನರಸಿಂಹನಿಂದ ವರಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದವನ್ನ ಸೇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಆ ಸಪ್ತಮಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಥೆ. ಈ ಸಪ್ತಮಸ್ಕಂದರ ಪರಿಪೂರ್ತಿಯ ತನಕ ಇವತ್ತಿನ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳು, ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ, ಮಾನವ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಹಾಗುಂಟು ಹೀಗುಂಟು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡೀತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಾಡಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರವಚನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತದೋ, ಆ ಭಗವಂತ ಏನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಭಗವಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನುಡಿಸ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹದ 3ನೇ ದಿವಸದ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಕವನಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಥಾ ಕುಸುಮವನ್ನ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗ
सर्गेण महीन् महिषाः गोब्राह्मणेभ्यश्चुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं गोविन्दान्नि गोविन्द गोविन्द सपरिवार श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि राज्यं समर्पयामि समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि समर्पयामि गन्धं समर्पयामि फलां समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು 7 ದಿನದ ಯಜ್ಞ ಸೇವೆ ಸರ್ವ ಸೇವೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಂತ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಎದುರು ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ನಾನಾವಿಧ ಫಲಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ಓಂ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಯಗೋರತಿಂ ಧೀರ್ಯಾವೀಶ್ವಾದನಪಕಾರಘಾತಮಗ್ನಿಂ ಕವಿಂ ಸಂರಾಜಮತಿ ಸಿಂಜನಾನಾಮಾಸನ್ನಾಪಾತ್ರಂ ಜನಯन्तದೇವಾः ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾः ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾः ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕಿಶೋ ಪರಿಷ್ಟನೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದದಾತು
ನೀರಾಜನ್ಮೋಪಯಾಮಿ ಕ್ಷಾಂ ಧಾರಯಾಮಿ. ಹೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸ್ನಾನಂ ವ್ಯಾಕುಲಯೋಷಿದ್ಧಸ್ತಮುಪಾದಾಯಾಗಮುಪಾರೂಢಂ ವ್ಯಾಧಿತ್ಸಂತಿ ರಥ ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾದ್ಯುಪದಾತುಮುಪಾಕರ್ಷಂತಂ ನಿರ್ಧೂತದ್ವಯ ಶೋಕವಿಮೋಘಂ ಬುದ್ಧಂ ಬುದ್ಧೇರಪ್ಯಂತಸ್ಥಂ ಸತ್ತಾಮಾತ್ರ ಶರೀರಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಕಾಂತಂ ಕಾರಣ ಕಾರಣವಾದಿಮನಾದಿಂ ಕಾಲಮನಾಭಾಸಂ ಕಾಲಿಂದೀಗತ ಕಾಲಿಯ ಶಿರಸಿ ಸುನೃತ್ಯಂತಂ ಮುಹುರತ್ಯಂತಂ ಕಾಲಂ ಕಾಲ ಕಲಾತೀತಂ ಕಲಿತಾಶೇಷಂ ಕಲಿದೋಷಘ್ನಂ ಕಾಲತ್ರಯಗತಿ ಹೇತುಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ವೃಂದಾರಕ ಭುವಿ ವೃಂದಾರಕ ಗಣ ವೃಂದಾರಾಧಿತ ವಂದೇಹಂ ಕುಂದಾಭಾಮಲ ಮಂದಸ್ಮೇರ ಸುಧಾನಂದಂ ಸುಹೃದಾನಂದಂ ವಂದ್ಯಾಶೇಷ ಮಹಾಮುನಿ ಮಾನಸ ವಂದ್ಯಾನಂದ ಪದದ್ವಂದ್ವಂ ವಂದ್ಯಾಶೇಷ ಗುಣಾಬ್ಧಿಂ ಪ್ರಣಮತ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸದ ಪಾರಾಯಣ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥಾರತಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಯಥಾ ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಜಗ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಯಜಮಾನರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ಸೇರಿದ ಭಕ್ತ ಜನತೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ವಾಸುದೇವ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಪಾರಾಯಣ, ಪ್ರವಚನ, ಪೂಜೆ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಾದಿ ಮತ್ತು ಆ 7ನೇ ದಿನದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ: ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಸಪರಿವಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಮನಸೋಭೀಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಾತ ಉಂತನಲ್ಪನೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಅಡ್ಡ ಬರುಲೆ. ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶ ನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ನಮಸ್ಕಾರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.
ಬಯ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮುಸ್ಸಂಜದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಡ್ಲ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದ ಮೂಜನೇ ದಿನದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂಟೊಂದುಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದ ದಿನ 4ನೇ ದಿನ. ಈ 4ನೇ ದಿನಟು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಜನನ ಆಪನುಂಜಿತ್ತನ ವಿಶೇಷವಾಂಜಿತ್ತನ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲೆ ಆಯರುಂಡು, ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಆಯರುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಡು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಎಡ್ಡೆಂದನ ಸುಯೋಗ ನಮ್ಮ ತುಯರುಳ್ಳ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಜನ್ಮ ಉತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಣತೆ ದೀಪದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಮಂಟೊಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಸ್ವತಃ ನಮನೆ ಜಪಡಾದು ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಣಪರಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ ಎಲ್ಲೆದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆಯ್ನಾಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಆಚರಣೆ ಮಂಟೊಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೇವೆ. ಆ ಸೇವೆಡ ಭಾಗಿಯಾದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯನೋಡು ಬಂದು ನಿಗಳಡ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ವಸ್ತುಳು ಪುಟ್ಟರಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಲೀಲೆಡ್ ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾದ ಬೆಣ್ಣಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಣ್ಪರುಳ್ಳ. ಕೆಲವು ಬೆಣ್ಣೆಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೈತೆ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಣ್ಣೆನ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂಟೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರವಾಂಚಿತ್ತಿನ ನೈವೇದ್ಯದ ವಸ್ತು ಒಂದು ಗೇಂಡ ಬಜಿಲಿಗೆ. ಆ ಬಜಿಲನ್ನ ಎಲ್ಲದ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂಟೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಣ್ಪೆರುಳ್ಳ. ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಇಲ್ಲುಳ್ಳು ಬೆಣ್ಣೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡವನ ಪದವತ್ತು ದೇವರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಣ್ಪುಲೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದುರಿತಳು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಬೆಣ್ಣೆದ ಲೆಕ್ಕದ ಸುಖಮಯವಾಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕನಂಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಕೊರಡ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಣ್ಪುಗ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಸಪ್ತಾಹದ ಮೂಜಿನ ದಿನತ್ತ ಅಕೇರ್ತ ಅಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲವುಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ದೆತೊಂದು ಐದು ಕೊಡ್ಲೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಡು ಭಾಗವಹಿಸವನಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ರಸೀದಿ ಮಲ್ಪದು ಸಂಕಲ್ಪಡು ಭಾಗ್ಯಾವಡು ಪಡೆದ ನಿಕಟ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಯ್ಯಾದ ಪೊರ್ತು ನಡಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಬೊಕ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೇವೆಟ್ಲ ರಸೀದಿ ಮಲ್ಪದೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ ಪಾರದೆತ್ತು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐಕ್ ಬೋಡಾದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಳಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತಿಬ್ಬಿಲೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಕೊರತುಗೊರ್ದು ನಿಖಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಎಲ್ಲೇ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆರಿಕೋಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆರೋಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ
ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತೋಡು ಪೂರ್ಣಕುಂಭಡು ಅರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಾರಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹದ 4ನೇ ದಿನ. ಈ 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆರಿಕೋಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲೆ ಇಡೇ ಬರ್ಪೇರೆ ಅರೇನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿತ ಅದು ಎದುಕೊನೋಡಾಪಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪಡೋದು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ.
ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟಿವಿ ಕೇಬಲ್ ಕಡೆಕೊಡೇನ ಡಬಲ್ ಅಂತೆ ಮಧ್ಯ ಸರಿಗೆ ಟಿವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಕೇಬಲ್ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದೇ एक कलेक्ट ಈ ಕೇಬಲು ಸ್ಮೂತ್ ಬಾಡಿ ಕೇಬಲ್ ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೂಜಿ ಕೇಬಲ್